లిస్ట్ మీద అవార్డీస్ లిస్ట్ ఒకసారి చూపిరా ఒకసారి పంపించేస్తాను. కదా దయచేసి దీప ప్రజ్వలన చేయడానికి మన లేడీస్ అందరినీ ఇక్కడికి రమ్మని కోరుతున్నాను. హోప్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ రెడీ. చెప్పేసాను నువ్వు ఇలా అనే అమ్మా. సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. అందరూ అదే దయచేసి క్యూఆర్ కోడ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళందరూ, ఐడి కార్డ్స్ తీసుకున్న వాళ్ళందరూ లోపలికి వచ్చి కూర్చోండి. హలో హలో హర్షిత హర్షిత ఆన్లో ఉంది. హలో గుడ్ మార్నింగ్. కోటేశ్వర గారు వచ్చారు. నేను పిలుస్తున్నా, ఒక అమ్మాయి ఉంది, వీళ్ళ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి రెడీ ఉంది. నెక్స్ట్ మోక్ష అని పెట్టుకున్నాము జయచలం శెట్టి గారు. ఇక్కడే ఉంది మోక్ష, సింగింగ్లో ఉంది. నెక్స్ట్ వాళ్ళకి ఇప్పటికీ అమ్మాయి ఉంది. కొంచెం కూర్చోబెట్టండి చాలు. నమస్కారం. నిమిషం చెప్తున్నాను. ఈ కార్నర్లో పడి మహాబలిజ సోదర సోదరి మండలందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. I warmly welcome each and every one of you who have gathered over here. మన ఐక్యతే మన ప్రగతికి పునాది అని గుర్తించి మనమంతా మహాబలిజలమను అంటూ కలిసి వచ్చిన ఈరోజు
సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగిన రోజు. The day we have shared our differences and stepped in here as one community with one vision, this is a historic moment in our Maha Balija community. As we gather here for our icon 10th anniversary, Dasama Varshikotsavam and the Maha Balija Sammelanam, let us commence this auspicious day with the lighting of the lamp, Deepa Prajvalana, a symbol of the collective spirit of our community. I now invite our Maha Balija Stri Shakti, Srimati Kamakshi Garu, Sudha Padmashri, Srimati Parvati Kollipara, Srimati Hiranmayi, Srimati Sushmita Lakkakula, Srimati Karishma Yadam Reddy, Srimati Padmavati, Srimati Lavanya Pedireddy, Srimati Vijayaswati, Srimati Kanakadurga Dasari, Srimati Ushasri Pedisetti, and Miss Divya Shri. Please kindly come on to the dais to lighting the lamp. Thank you, ladies. Now to invoke the divine blessings, I invite our little darlings, Kollipara Harshita, Devanshi Charvi, Arnashri, Anvi Shri Pambi, Misala Kritya, MG Rashmi, Kollipara Mautika, Kesri, Parnika, Ite Mridula, and Ite Tanishka to present the Ganesha Vandana. गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय
ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतहीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे ध्येयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृपे गायकादीनविग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्तनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरीगणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि ఎంత చక్కగా పాడారు, ఇంకోసారి గట్టిగా కొట్టినా తప్పలేదు. I request Srimati Sudha Padmashri garu to come and hand over a small token of appreciation to all these kids. Anta chakkati paata paadinaka ee roju definitely it's a subharamb and we are going to witness a lot many things. I request Sudha Padmashri garu to come and hand over small token of appreciation to all these girls. To Kollipari Harshita, Devanshi, Annashri, Anvishri, పిల్లలు అందరు తీసుకున్న తర్వాత ఒక మంచి గ్రూప్ ఫోటో తీసుకుందాం. రైట్. అన్విశ్రీ, మీసాల కృత్య, రష్మి, మౌక్తిక, శ్రీపర్ణిక, ఎంత ముద్దుగా పాడారో, ఇంకోసారి కొట్టినా తప్పలేదు, మనకు కూడా ఎనర్జీ వస్తుంది. మృదుల, తనిష్క, మోక్ష, మోక్ష, చెన్నంశెట్టి మోక్ష, చెన్నంశెట్టి మోక్ష, ఎస్. ఆ బ్యూటిఫుల్ బటర్ఫ్లైస్తో మేడం గారు ఒక గ్రూప్ ఫోటో దిగుతారా? ఎస్. థ్యాంక్ యూ దివ్యశ్రీ, థ్యాంక్ యూ సుధా పద్మశ్రీ గారు. వన్ గ్రూప్ ఫోటో, ఎస్ ప్లీజ్. We'll give it. అందరికీ థ్యాంక్ యూ బ్యూటిఫుల్ లిటిల్ గర్ల్స్. మీ పాటతో గణేశుడి బ్లెస్సింగ్స్ మాకు చాలా చాలా ఉంటాయని గ్యారంటీ అయిపోయింది మాకు. బుజ్జి మహాబల్జలకి
Maha Balija Sri Saktiki to complete this invocation ceremony. Chala chakkaga complete chesinanduku. Thank you so much. Now before we start the program, I just want to tell you one thing. You're going to witness a lot many things. Be prepared, be attentive. Lot of effort has gone into it. And there are so many things that maybe you have not even expected of hearing. There are so many announcements to listen to. And I want to tell you that there is so much to witness, so much to cheer for, and so many takeaways awaiting us. As the day unfolds, you will realize that you are at the right place with the right leaders and right people. And I wish a fantabulous day for all of us. We move on. Thank you, ladies and gentlemen. I request Colonel Vijay Balram Garu to come and deliver welcome address. Vijay Balram Garu, 25 years armyలో పనిచేసి మన ఐకాన్కి ఒక స్ట్రాంగ్ వాలంటీర్, అండ్ వీఆర్ ఆల్ వాలంటీర్స్. యా ప్లీజ్. Respected dignitaries, esteemed guests, dear members of the Maha Balija community, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you and a warm welcome. It fills me with immense pride and joy to stand before you today on behalf of ICON as we celebrate our 10th anniversary here at Jalavihar, Hyderabad. A decade ago, ICON, what began as a vision to bring our people together, to nurture harmony and to empower our community. And today, that vision has grown into a movement that has crossed oceans, touched lives across continents, and united us in spirit, purpose, and pride. Ladies and gentlemen, we had planned for 2,000 attendees, but today the response is overwhelming with registrations above 3,500, and more than 3,000 people are expected to be present here as the day warms up. And apart from this, the event is live on YouTube, and people from all across the globe have joined us virtually. And we are truly overwhelmed by your presence. And due to the sheer increase in numbers, if there is an inconvenience, I humbly request you for your understanding. Friends, we often underestimate our strength. As per the numbers, the Maha Balija community is more than 4 crore strong. To put that in perspective, to put the numbers in perspectives, only 43 countries are there in the globe which has more than 4 crores as population. This means that we are numerically bigger than most nations on the planet. Imagine the impact we can create when we act in unity, with dignity, and more than anything else, with purpose. ICON stands for social harmony, economic and educational attainments, and youth leadership. One of our prime aim is to bring together all subsects, the Kapu, Telaga, Balija, Ontari, Munur Kapu, Turp Kapu, all under one umbrella, a big umbrella called Maha Balija, while ensuring that no community loses the benefits of entitlements as are being held right now, provided under various schemes. Unity with respect for diversity is a guiding principle. And it is this strength that will carry us forward and showcase the power of our community nationally and also globally. Friends, today's gathering is not only about celebrating a decade of ICON, but also about shaping the path ahead. With that as a backdrop, today's event is lined up with many panel discussions, book launches, discussions about the path ahead, and many more things, and above all, recognizing community stalwarts who made a mark in this society. So, this is a day to learn, to network, to celebrate, and to dream big together. With such a large gathering, I'll request you all to please follow the timings, avoid crosstalks on mobile phones, respect sanctity of the stage, and wait for the designated times for photos and interactions. Let us remember, the discipline and dignity are the hallmarks of our community. To sum up, I once again welcome all the dignitaries, distinguished guests, award winners, Maha Balijas from all over the world, including the foreign countries who specifically made to attend today, ranging from US, Germany, the African continent, Southeast Asia, specifically Singapore.
I welcome all of you and also our icon partners, distinguished guests, civil servants, bankers, senior armed forces officers, entrepreneurs, business leaders, advocates, journalists, many more, and above all, the Veer Mahilas whose strength inspires all of us. A special thanks to our sponsors who have supported us so generously and proactively. Friends, today is more than an anniversary. It is a milestone in our community's journey, a celebration of who we are, and a promise that we can achieve together. I encourage all of you to socialize, network, learn, and connect, and carry home memories that will stay with us for years and inspire generations to come. On behalf of ICON, I once again welcome each one of you. Thank you. Jai Hind, Jai Maha Balija. Ladies and gentlemen, to also welcome you, our team have prepared a welcome song, and for that I'll request Mr. Srikanth Chillagattu to come here and introduce the song, please. సభా సరస్వతికి సంగీత నృత్య సాహిత్య శిల్ప సరస సల్లాప వల్లభుడైన శ్రీకృష్ణదేవరాయలు ఏలిన సీమ నా రాయలసీమ. రాయలసీమలో ఆదిలోనే మత సామరస్యానికి ఆటపట్టైన ఆనిబిసెంట్ దివ్యజ్ఞానానికి విద్యాకేంద్రమై రవీంద్ర కవీంద్రుని రసమయ కలం నుండి జాలువారిన జాతీయ గీతాన్ని జాతికందించిన జాగృతి అయి అలరించే మనోజ్ఞ ప్రకృతి తనకు తానై వరించి వలచి వచ్చి సాంస్కృతిక మర్యాదలకే పర్యాయపదంగా ప్రభవించిన మర్యాద రామన్న గారి పట్టణం మదనపల్లి నుండి విచ్చేసిన చిల్లగట్టు శ్రీకాంత్ కుమార్ శతదా సహస్రదా శిరసు వంచి ప్రతి ఒక్క బలిజ బంధువుకి స్వాగత సుమాంజలులు సవినయంగా సమర్పిస్తున్నాడు. ఈనాడు మిమ్మల్ని స్వాగతించడానికి స్వాగత గీతంతో ఇరువురు కళాకారుల్ని సాదరంగా వేదిక మీదకి స్వాగతిస్తున్నాను. ఒకరు మన జాతిలో పుట్టిన జాతి రత్నం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేలాది కచేరీలు చేసినటువంటి విదుషీమణి శ్రీమతి శివశంకరి గీతాంజలి గారిని సాదరంగా సవినయంగా వేదిక మీదకి స్వాగతిస్తున్నాను. అలాగే లక్షలాది మంది విద్యార్థుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపినటువంటి మనస్తత్వ శాస్త్రజ్ఞులు, వ్యక్తిత్వ వికాస నిపుణులు, అద్భుత వక్త, స్ఫూర్తి ప్రదాత సోదరులు నంబుల శరణ్య రామ్ గారిని సాదరంగా సవినయంగా వేదిక మీదకి స్వాగతిస్తూ, ఈ స్వాగత గీతాన్ని కేఎన్ కుమార్ గారు విరచించి దీనిని మొదటిసారి వినిపించినప్పుడు ఒకటే అనిపించింది, జాతి కోసం వారు పడుతున్నటువంటి తపనకు మనం అప్పున్నాం, అవి అనుభవించడానికి కాదు, అవి భావితరాలకు మనం కొనసాగించడానికే వారు చేసినటువంటి బోధ, ఇవన్నీ విన్న తర్వాత ఈ పాటని అజరామరంగా నిలిపేటటువంటి బాధ్యత నా భుజస్కంధాల మీద నిలిపినందుకు ఇదొక మహద్భాగ్యంగా భావిస్తూ, ఈవేళ 2 అద్భుతమైనటువంటి గ్రంథావిష్కరణలు ఈవేళ జరగబోతున్నాయి. జరగబోయే ముందు ఈ స్వాగత గీతంతో ఈ ఇరువురు కళాకారులు మిమ్మల్ని అలరిస్తారు. ఖచ్చితంగా ఈ జాతిలో పుట్టినందుకు ప్రతి ఒక్కరూ గర్వించే విధంగా ఈ గీతం రూపొందించబడింది. మరొకమారు శిరసు వంచి మీ అందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగత సుమాంజలులు సవినయంగా సమర్పిస్తూ, మహాబలిజలకు వీరబలిజలకు ఇవే మా హృదయపూర్వక స్వాగత సుమాంజలులు. కళాభివందనములతో భవదీయుడు చిల్లగట్టు శ్రీకాంత్ కుమార్. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఇంత చక్కటి కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటున్నందుకు మా అందరికి కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ పాటని ఇంత అద్భుతంగా రచించిన కేఎన్ కుమార్ గారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు చెప్పాలి. ఎందుకంటే రచనలు చేయడం అంటే ఈ లలిత కళలు అనేవి చాలా అరుదైనవి. అలాంటి కళల్లో కూడా మన వాళ్ళు ఇంత ముందుండడం నిజంగా ఎంతో హర్షదాయకం. కేఎన్ కుమార్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈ పాట రూపకల్పనలో తన ఎఫర్ట్స్ అన్నీ పెట్టి ఈ పాటని ఇంత చక్కగా పైకి తీసుకొచ్చిన చిల్లగట్టు శ్రీకాంత్ కుమార్ గారికి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ ప్రత్యేకమైన గీతాన్ని విందాం.
చరిత్రపై ముద్రేసిన హంపి మన వారసత్వం మన వారసత్వం. చరిత్రపై ముద్రేసిన హంపి మన వారసత్వం మన వారసత్వం. తుంగభద్రా నదుల్లా జాలువారిన కవిత్వం. తుంగభద్రా నదుల్లా జాలువారిన కవిత్వం. ఉత్తుంగ కెరటమల్లి ప్రతిమదిలో చెలరేగురా. నివురు గొప్పిన జాతికి నివురునే కల్పిద్దా. ఉత్తుంగ కెరటమల్లి ప్రతిమదిలో చెలరేగురా. నివురు గప్పిన జాతికి నివురునే కల్పిద్దా. తివురుని కల్పిద్దా. స్వాగతం సుస్వాగతం. స్వాగతం సుస్వాగతం. ముష్కరుల ధాటికి చిత్రమైన జాతి వైనం. తల్లి కోటలో ముగిసిన శతాబ్దాల రాజరికం. శతాబ్దాల రాజరికం. ముష్కరుల ధాటికి చిత్రమైన జాతి వైనం. తల్లి కోటలో ముగిసిన శతాబ్దాల రాజరికం. శతాబ్దాల రాజరికం. 4 కోట్ల గుండెల్లో ఒకే ఒక ఆశ. 4 కోట్ల గుండెల్లో ఒకే ఒక ఆశ. ప్రజ్వలించిన జాతి మసకబారినే అని నిరాశ. చెదిరిన మన జాతికి ఐక్యతే మూలం. విభేదాలు ఛేదించి ఒక్కటై సాగుదాం. ఉత్సాహాన్ని కలిగించే విధంగా జాగృతం చేసే విధంగా ఆ లిరిక్స్ అన్ని ఎంత గొప్పగా ఉన్నాయండి. మీరందరూ గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాల్సిందే. మహాబలిజ గురించి ఇంత గొప్పగా రాసినందుకు. అయితే పాటని మేము ఈ రికార్డింగ్లో చాలా ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో చాలా వాయిస్లతో కలిపి పాడడం జరిగింది. మీ స్టేజ్ మీద మేమందరం అన్ని ప్రజెంట్ చేయలేం కాబట్టి కొన్ని వాయిసెస్ నుంచి మా వాయిస్ని యాడ్ చేస్తూ పాడాం. అలాగే నేను సంగీత సాధనాంజలి అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మన వాళ్ళందరికీ కూడా చాలామందికి సంగీత సాధనాంజలి అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మన వాళ్ళందరికీ కూడా చాలామందికి సంగీతం క్లాసులు నేర్పిస్తున్నాం. ఇప్పటికి 4 లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్స్తో 32 కంట్రీస్లో మన ఛానల్ నేర్పిస్తున్నాం. ఇప్పటికి 4 లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్స్తో 32 కంట్రీస్లో మన ఛానల్ ద్వారా అందరూ సంగీతాన్ని నేర్చుకుంటున్నారు. మీ అందరితో కూడా మన ఛానల్ని పంచుకోవడం చాలా ఆనందంగా పెర్ఫామ్ చేస్తే బాగుంటుందని బాగుంటుందని
వెలుపులున్న అతిథేవులకు మా హృదయపూర్వక స్వాగతం సుస్వాగతం. ఎందుకంటే ఇవాళ కనీ విని ఎరుగని విధంగా చరిత్రాత్మకంగా సెషన్స్ రూపొందించారు. మన ఐకాసించి జాతీయోద్యమంలో నుంచి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించేటటువంటి 400 పేజీల గ్రంథం కూడా విడుదల అవబోతుంది. మీ అందరూ ఆశీర్వదిస్తారని ఆశిస్తూ ఇప్పుడు వారి ఇరువురిని ఒకసారి సత్కరించవలసిందిగా సభాముఖంగా సవినయంగా నేను కోరుతున్నాను. బోండా విజయ్ బలరాం గారిని వేదిక మీదకి శ్రీమతి కామాక్షి గారు క్షమించాలి. గీతాంజలి గారితో పాటు దీపా గారు సంయుక్తంగా వారు జ్ఞాపికని అందుకోవాలనుకుంటున్నారు. వీరందరూ సంగీత సాధనాంజలి యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా సంగీతం అభ్యసిస్తున్నటువంటి వారు. గీతాంజలి గారు అలాగే దీపా గారు. నంబుల శరణ్యారాం గారు. శరణ్యారాం గారు. మరియు సదా మీ సేవలో కళాభివందనములతో చిలగట్టు శ్రీకాంత్ కుమార్. శ్రీకాంత్ గారు దీపా గారిని కూడా జ్ఞాపిక అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. క్షమించాలి. Thank you so much, Shrikant Garu. Ladies and gentlemen, big hand for that welcome song. Now I call upon none other than our own very Shri K. Kumar Garu, a pillar of strength, to kindly come onto the stage and deliver the opening remarks, envisioning the future of the Maha Balija community. Shri K. Kumar Garu, IAS retired. So, ladies and gentlemen, Shri K. Kumar. Gentlemen, respected elders, icon, legends, and the esteemed members of the Maha Balija community. A very good morning to you once again, and thank you very much for joining us on a slightly misty morning, especially in the month of September. We are supposed to expect that. Thank you. Some of you have come from very long distances, and we are grateful to you for spending your time, your energy, and resources to be with us this morning. I stand before you today with a feeling of pride
as also a deep sense of responsibility. 10 years ago, we sowed a seed called ICON. What started with just 3 people today has grown to become an organization of about 30,000 people. The organization has clearly expanded, no doubts about that. But we realize that what we have achieved so far has not even scratched the surface of the problems that our community is confronting as of today. So there is a long journey ahead of us, we are aware. And we are getting ready for it, we are getting prepared for it. So for us, this is not an anniversary. This is not just an anniversary. It is much more than that. It is a milestone so far that shows only how far we have come and how much more distance is there for us to cover over the next decade. So today is a time for us, a bit of renewal, self-renewal that is, an honest introspection about what we have done so far, and a deep review of what big difference to our life come this far with all that. But we are not worried because nothing else to speak, nothing else to write home about. The 37 partners who had trusted us at that time, I extend my gratitude to these 47 partners who stood by us and headed by a chairman, Dr. C.S. Rao, who's childlike in terms of his affection, laughter, happiness, and he brought in the last year's 1000 leaders meet. Justice Ambati Lakshman Rao garu and Dr. Mendu Ram Mohan Rao garu. Both were men of remarkable intellect and erudition. They were truly pay tribute to their departed souls. Their pictures are there, meeting people in person, but mostly working behind the scenes. Question number 1 is, why do we succeed as individuals but fail as a group? I'll repeat this question. Why do we succeed as individuals but fail as a group? The second question, why is a population of nearly 4 crore people, we are headless and we are directionless? Why is it so? And the third question, why we created 3 entities. I want to speak about each of these. 1, the ICON Corporate Services, which is an LLP. 2, the Maha Balija Dispute Resolution Council, which is a society. 3, the ICON Trust for Youth Empowerment and Social Harmony, which is a trust. So these are the 3 organizations we had created. Now we will be talking about each one of them during the program. Now, first let me talk about the ICON Corporate Services, which is an LLP. It's a limited liability partnership incorporated in January 2023. That's about 2.5 years ago. 37 of our elders, they came forward. They pooled 5 lakh rupees each and formed a small fund. We invested that amount in a mutual fund that provides us with monthly income. Over the past 2.5 years, more than 40 professional meetings, business pitches, and networking events have been organized with the help of this ICON Corporate Services LLP. Now, these result in tangible outcomes like new partnerships and intangible benefits about which we are not aware.
Most of what happens because of the icon, we are not even aware. That's all intangible. But all that I can say is that the community engagement has been strengthened beautifully thanks to the investment that we have made over the last decade. That much only I can say. I can't say anything more than that. Now, there is something else. You must be asking how Icon Corporate Services will help the emergence of economic opportunities for our community. For that, we have a target. The target is that we have a clear goal to support at least 25 entrepreneurs from our community to become billionaires in the next 10 years. Now, you might wonder why. In 2012, I'll give you some data points here. In 2015, India had just 100 billionaires. In 2015, we had 100 billionaires. By 2025, that is 10 years later, we have 300 billionaires. That means we have added 200 billionaires in just 10 years. And the irony is that 60% of our billionaires come from only two communities. Whole country has just only 40% of the total billionaires, but just two communities have 60% of the total billionaires. Community focus, therefore, is very crucial for business growth. I won't use the word critical, but I'll definitely say that it's very crucial for business growth. When a community owns a brand, its development usually accelerates and stabilizes. Now I want to juxtapose with the top 10 wealthiest people of our community. You must have seen that list. And in that list of top 10, there is not a single person from our community. Now, what does it prove? What does it prove? Please think about it a little deeply. We are not envying other people's success. It doesn't matter to us at all. It is good for the country that others are also becoming billionaires. But why is not there a single Maha Balija businessman in the top 10 billionaires of our country, of our states, Telugu states? Why is it not there? Despite the fact that we are the largest population. So this is one question that we have been asking established businessmen, and we find that everybody looks at us with a little blank stare, nothing more. But problem is not with them. Problem is with the community. One reason I can think of is that we have never focused. One is constrained to observe that the shallow world of glamour and the toxic world of politics has consumed so much of our energy that requires to be cut off. The sooner we do it, the better it will be for our community. And the sooner we realize it, the better it is to be sensible. Now, as for the second pillar that I spoke about educational attainments, Icon already partnered with an organization called Sarath Chandra IAS Academy to launch a scholarship program for Maha Balija community aspirants aspiring to become civil servants through Group 1 and Group 2 kind of competitions. And that is for both the states, Andhra Pradesh and Telangana. We would like to extend it to other states also in times to come. This program will award 25 scholarships to our boys and girls who want to get into civil services, Group 1, Group 2, UPSC, whatever it is. So each recipient will be getting anything up to 50,000 rupees. And it can be more also depending upon the requirements. In June 2023, during the Icon 100 Leaders Summit, we introduced the expression Maha Balija for the first time to unify the community, especially the diverse subcastes within our community,
to bring them all together under one common identity, which is actually rooted in the history of our community right from the time Vijayanagara Empire. Dragging us backwards. ఒక అడుగు ముందుకేస్తే 3 అడుగులు వెనక్కి లాగడం. మనకి వేరే శత్రువులు అక్కర్లేదు. We have our own people who are our problem. So to fulfilling that pledge, we are going to is to develop leadership qualities and skills among our youth. Without a systematic investment on our young people, we cannot sustain any movement. So we have to invest on our young people. So the idea of an icon school of leadership was introduced at the 100 Leaders Summit once again in the month of June 2023. And 2 pilot youth leadership programs had been launched, and we are very happy about the results. And some of the boys who had attended that program, they are also here today volunteering for us. So to institutionalize this effort, we established the Icon Trust, the third institution about which I spoke to you. An Icon Trust for youth empowerment and social harmony. It is called ITYESH. Today we are launching a trust with the goal of training at least 20 youth per mandal and creating a pool of 20,000 young leaders over the next decade. We'll be showing you some video clippings about it, how we have organized the whole thing. And we are very, very happy that the trust that we have created with the approval of the Icon board has a principal author, that is Dr. Ram Mohan Rao Garu, former Chief Secretary of Tamil Nadu, who had really handheld us during this period, and also Shri Ramesh Chikkala Garu from United States, who really pitched his heart. He came from United States to attend this particular program, and he saw for himself what we were trying to do. And he has given us enormous support from United States. And today he will be talking to you directly based on what he has, whatever is his feedback. Just forgive me for a minute. Establishing institutions is the easy part, but maintaining them is very difficult. To sustain them calls for a lot of energy, a lot of trouble of various kinds, especially in a community which is very diverse. And I don't know how many of you are aware, we speak 7 languages, live in multiple regions, and have a significant global diaspora. While this diversity is good for us, it strengthens us, but it also makes achieving unity very, very challenging. Historically, war, persecution, environmental and economic pressures have fractured our community, forced us to migrate, and compelled us to change our identities. Our exodus began after the Battle of Tallikota, when the Deccan Sultanates defeated the Vijayanagara Empire and destroyed our capital Hampi. We had to move from there, and we moved to all the Hindu kingdom. This Battle of Tallikota occurred on January 26, 1565. Fearing persecution by Muslims, our ancestors fled to Hindu kingdoms across southern India. And these migrations increased our diversity, agreed, but also fractured our sense of identity. 460 years later, starting from 1565 to now, we still have not managed to unify ourselves. Now that is the saddest part. And once united, you know what would be our population? 4 crores.
Now just imagine what will happen if 4 crore people come together and then speak in one word. That is the tragedy. Whatever has happened to us in the past is one kind of tragedy, and whatever we are not doing now is bigger tragedy. I think we need to work on that. I think ICON will do just that and nothing more. If we can survive even that much, if we can achieve even that much, we are achieving great things. Now I'll brief you about the roadmap, what we are planning to do in 2026. First of all, clearly the task of strengthening these 3 institutions that I have mentioned to you about is essential. Whole year we will be working on all these 3 institutions. Secondly, institutions, I mean ICON Corporate Services, MBDRC, and the ICON School of Leadership. Next full year, we'll be talking about them. We'll be doing all the things that are required so that they stand up as powerful institutions. Second, we will start laying the foundation. This is one grievance has come to my notice, that we have, over the last decade, really did not do much for taking care of the interests of our women. We are aware that we cannot bypass 50% of our population and hope to achieve great results. We are aware. So this will be the year of ICON women. So we will begin with 100 women leaders meet. I'm committing it. So we will work on it, and I want support from all the distinguished women of our community to stand behind me and ensure that we will make this a great success. And thereafter, we would like to take it to the next level. Who knows? We could even think of 1,000 women leaders meet at some point of time. Then we'll be organizing an ICON 1,000 doctors meet this year. You know that doctors are like literally so important for our community, and in fact we have a very large number of doctors, and somehow I think that's a very heartwarming kind of numbers that we have. In fact, we ran out of space in the WhatsApp, so we had to create a second group for doctors. So that's the kind of numbers we have, and there is so much of energy and there is so much of affection toward the community from the doctors' side. So I would like to pay back, because we started this whole thing in, I think, 22 April, if I'm not mistaken. The first ICON physical meet was that of the doctors only. So 3 years later, it is time for me to pay back, with a sense of gratitude to them. So they'll be joining us, and I'm sure we are going to spend a lot of time with them in the next 3 to 4 months. I think we will spend this time and we'll make it happen. Then another segment which we have neglected, admittedly, is the segment of teachers and educators. So we'll be also planning an event for 1,000 teachers meet and educators meet, 2026. Then these youth leadership programs are so important for us. We realized it by doing it. So we plan to organize 10 youth leadership programs over this year. So that would be another major activity. Then one most important thing about the business leaders. So we are planning to organize 100 at 100 business leaders meet. That means 100 business leaders with turnovers of at least 100 crores. These are the people we would like to bring together, and we will organize a major event for them. It is just a question of thinking through how to do it, but that we will be doing very soon. And so you can well imagine that the menu is pretty big, and our hands are going to be pretty full in this year 2026. Here, a small note on transparency, because you know that ICON programs are all crowd-funded. We don't have major sponsors. We do have some small sponsorship from the corporates, but generally we want that the community should be able to pay for itself. So we always go for crowdfunding. So the 1,000 Leaders Summit that we held last year, I'm placing these facts with you. We received 39,83,872 rupees, of which
we spent 37,98,073 rupees. So there was a saving of 1.85 lakhs, that's 1,85,799 rupees. And this expenditure was audited and presented to the ICON board, and the saved amount of 1.85 lakhs was used to organize the first youth leadership program. The audited accounts were posted in the 1,000 leaders groups for contributors' information. Similarly, this year, we received contributions from nearly 300 individuals, including corporate sponsors, totaling about 56 lakhs. So can you just, that figure, because these contributions have started pouring in even this morning also. So what is the final amount? 56 lakhs 12,400? 646 rupees. So this is what we have received from 310, about 300 sponsors. Now this also we follow the same process. We spend, thereafter we do the auditing, and after the audit is completed, we place it before the board. Board will look into all the data, and thereafter, once it is completed, board clears it, then we place it before the groups so that everybody knows what we are doing here. Here we are very scrupulous when it comes to spending money. We really are very careful, because if we have survived for 10 years, it must be telling you something, isn't it? We really care. We really care for every single rupee that comes to us. This is a promise that I give you. And one thing I want to say, we do not use community funds for administrative expenses. That is salaries, managing office, etc. Funds are meant for a program, and they will be spent for the program. And in case there is any saving, it will be used for another program. That is how we do. But for that is deposited in a separate bank account, that is Bank of Maharashtra. And all the income that is generated by our partners' corpus, that comes into a separate account, that is HDFC account. So for organizing the office, we don't spend 1 rupee from whatever the support that comes from the community. This is something which I needed to clarify to you. And one more thing, there are no cash transactions in ICON. Everything has to come either online or by a check. I want to close by thanking the founders. One is Dr. Arjay Srikanth, and another is Mindu Chakrapani. An extremely popular man, Chakrapani, wherever he is, he must be busy in protocol. Along with Chakrapani, 47 partners, that is more than 300 sponsors today, and dozens of volunteers, and the whole organizing team of ICON. Our CEO, Sudhir Garu, he once told me that ICON events release a lot of dopamine. Dopamine is that feel-good chemical. So at the end of a long decade, none of us is tired. We have so much of dopamine in our systems. In fact, we ask ourselves, the moment the program is over, we ask ourselves, what's next? So when we say, what's next? People ask me, so what are you planning to do next? Then I'll say, in the first decade, we had laid the foundation. In the next decade, we will build a skyscraper. So, at its core, ICON embodies a simple yet very powerful belief. Leadership is about character and courage, not titles. You must be aware that ICON is an unstructured organization. It's not a society. It doesn't have a president. It doesn't have a general secretary. It doesn't have a treasurer. It doesn't even have a bank account. ICON is just a bunch of
volunteers who give their time and energy for the sake of community without expecting anything in return. And this is not a one event activity. This has been continuing for the last decade. So that must tell us something, that there is so much of passion among our young men and women who handle all these very complex tasks with a simple smile. So this is an occasion for me to place on record my deep gratitude to all my volunteers who are here and who are everywhere else. I thank you all once again from myself. Ladies and gentlemen, I close by saying that the time for small thinking is over. Let us not waste time focusing on our divisions. We are already sufficiently divided. Let us unite with conviction and channel our collective strength for prosperity. Economic prosperity is everything. Educational excellence is everything. If we don't focus on those, we will end up messing our next generation also. Let us remember that we were once a great community. No hesitation in saying that. We must turn away from that shallow world of glamour and the toxic world of politics and focus on what is important for the community at large. ICON is a proof that ordinary people like us, driven by a purpose, can achieve extraordinary things. We are very ordinary people. We are not people who have otherwise excelled in anything. But we all have come together, and what binds us is only the sense of purpose with which we have started this journey 10 years ago. Now, there is an old African saying that says, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, walk together. Walk together. So join us, walk with us in this journey. And together, let's build a world far greater than the one that we have inherited. Thank you very much, gentlemen, for this patient hearing. Jai Bharat, and I'm also tempted to say Jai Maha Balija. Thank you. Thank you so much, Shri K. N. Kumar Garu, for inspiring words and helping us envision the future of Maha Balija community. Your thoughts, your insights have given us a deep thoughts and much to reflect upon as we shape our collective future ahead. Ladies and gentlemen, big round of applause for Shri K. N. Kumar Garu. Now I request Mr. Rudra Pratap for the next proceedings, please. Very good morning to everyone. Glad to see everyone back here together in the same place where we met some time ago. We wish we'll have more events going forward. I now request Sri Sudhir Mandla Garu, CEO ICON Corporate Services, to make a small presentation on a decade of ICON in review. Please welcome Sri Sudhir Mandla Garu. Respected elders, community members, sisters and brothers, good morning to all of you. Thank you so much. This strength shows us the community strength. So I would like to present a simple presentation, that too in Telugu. I think that will be better so that we can reach all the rural community also. So that is what I thought. So I want to share some few interesting things here, the realities, what is happening practically in our community. To begin with, actually the volunteer system, that is what it is happening in our this thing.
Before that, I think about 10 years back, Shri K.N. Kumar garu organized a meeting with bankers. ఒక చిన్న బ్యాంకర్స్ మీట్ పెట్టుకుందాం మన కమ్యూనిటీలో అని అనుకొని పిలిస్తే ఆ రోజు ప్రజెంట్ అయింది కేవలం 5గురులో ఒకళ్ళు మాత్రమే బ్యాంకర్. ఇది 10 ఏళ్ల క్రితం వచ్చిన స్టోరీ. బట్ ఇఫ్ యూ సీ లాస్ట్ ఇయర్ పిక్చర్, ఆ రోజు ఆయన అనుకునేది ఏంటంటే మన కమ్యూనిటీకి మనం చేస్తుంది కరెక్టా కాదా, అంటే నేను అనవసరంగా దీంట్లోకి వచ్చానా లేదా, రాకుండాంటే బాగుండేదేమో అన్న అభిప్రాయంతో ఆ రోజు అనుకున్నది. ఆ రోజు అక్కడ ఆయన ఆగిపోయి ఉంటే బహుశా ఇది జరిగి ఉండేది కాదేమో, కానీ జరిగింది. ఈరోజు తీసుకుంటే కేవలం మేము 2000 మెంబర్స్ ఈ హాల్ కెపాసిటీకి సరిపడా మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకుందామని అనుకుంటే వీ గాట్ మోర్ దెన్ అబౌట్ 3500 రిజిస్ట్రేషన్స్ ఫర్ దిస్ థింగ్. సో ది స్ట్రెంగ్త్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ డే బై డే. ఇది ఎలా సాధ్యం అంటే కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్, కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ఇవన్నీ ప్రాపర్గా లేడ్ అవడం వల్ల మనకేంటంటే ఇదంతా జరుగుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ టు సే యూ ఇస్ అబౌట్ అవర్ వాలంటీర్ సిస్టమ్. మా వాలంటీర్స్లో ఇప్పుడు తీసుకుంటే వీ హ్యావ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్, డాక్టర్స్, చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్స్. వీళ్ళందరూ మిమ్మల్ని నిన్న రాత్రి కానీ ఇక్కడ చూసి ఉంటే ఈ స్టేజ్ మీద కూర్చొని పనులు చేస్తూ ఉన్నారు. నేను కానీ ఆ స్టేజ్లో ఉండుంటే ఆ రోజుల్లో బహుశా నా ఎగోకి తగ్గట్టుగా నేను ఎందుకు ఇట్లా పని చేయాలని అనిపించేది. బహుశా వీళ్ళని చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఏంటంటే వీళ్ళ ముందు నేనెంత అని అనిపించింది. ప్రాబబుల్లీ నా ఎగో ఏంటి, రీజన్ ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మేబీ ఐ కెన్ బికమ్ ఎ విలన్ హియర్. మన కమ్యూనిటీలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే బహుశా ఈగోయిజం అనుకుంటాను మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ దీని మీద చెప్పేది ఏంటంటే ఒక 2-3 days బ్యాక్ వన్ పర్సన్ మెట్ మీ ఇన్ అవర్ ఆఫీస్. సైడ్ డిస్కషన్లో వస్తున్నప్పుడు ఎన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయని నేను జనరల్గా అడిగాను. వాట్ ఈ సైడ్ ఈజ్ వీ హ్యావ్ 95 groups సార్ అన్నాడు ఆయన. అంటే ఆంధ్ర ప్లస్ తెలంగాణ అని అడిగాను. కాదండి, ఒక డిస్ట్రిక్ట్లోనే 95 groups ఉన్నాయన్నాడు. రీజన్ ఏంటంటే ఒక గ్రూప్లో ఒక అతనికి కోపం వస్తే ఆయన వెళ్ళిపోయి ఇంకో గ్రూప్ పెడతారు. ఆ గ్రూప్లో కోపం వస్తే ఇంకో గ్రూప్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా 95 groups ఫామ్ అయింది. బహుశా దట్ ఈస్ ఎ రీజన్ కుమార్ సార్ ఆల్రెడీ సెడ్ ఇండివిజువలిజం నడవదు ఇక్కడ అనేది. దానికి ఒకటే కారణం ఏంటంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ ది పీపుల్. అందులో ఇండివిజువల్ ఉంటే మళ్ళీ వాళ్ళు వెళ్ళినా ఉన్న ప్రాబ్లం రాదు అక్కడ. What I mean to say is, the volunteer system that is working here, we need more number of volunteers like these kind of people. And there will be no call. If I see these people, వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే they were never been called. వాళ్ళే వచ్చి కూర్చుంటారు, మా దగ్గరికి వచ్చి కూర్చుంటారు. They wait for their turn. They wait for their work. అందులో చిన్న రోల్ అయినా చాలు, మాకు we want to be the community అన్న ఫీలింగ్తో వచ్చి కూర్చొని. That's what I said. The dopamine. If we see our office on Saturday and Sunday, it will be like a party office. ఒక 50-60 మంది కూర్చొని సందడిగా ఉంటుంది. భోజనం మెస్ భోజనమే, బికాస్ వీఆర్ కటింగ్ కాస్ట్. వీ డోంట్ వాంట్ టు గో విత్ ద లావిష్ ఫుడ్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఈ మెస్ ఫుడ్ కూడా దే ఎంజాయ్, దే లిటరల్లీ ఎంజాయ్. అక్కడ చైర్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండవు, బట్ దే స్టాండ్ అండ్ దే వెయిట్, అండ్ దట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ అంబియన్స్ దట్ హెస్ బీన్ దేర్. వీ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ అండ్ వీ ఎంజాయ్. ఐ స్టార్టెడ్ ఎంజాయింగ్ దట్ వర్క్ యాక్చువల్లీ, ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్. రీజన్ ఏంటంటే ఇది మా పాత ఆఫీస్లో కూడా నేను ఎప్పుడు చూడలే. అంటే కమిటెడ్గా మనస్ఫూర్తిగా వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేసే వాలంటీర్ సిస్టమ్. This is what I think, I hope we expect from all our community members also to come forward and participate in this thing. Second thing, volunteers don't expect anything. What they do is they also contribute to the crowdfunding. Crowdfunding మీద కూడా అక్కడ చిన్న ఒక అంటే నేనే ఒకసారి వ్యతిరేకించాను యాక్చువల్ చెప్పాలంటే. కుమార్ సార్తో చిన్న ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా అయింది. సార్ క్రౌడ్ ఫండింగ్ ఎందుకు సార్, మనకు వచ్చేది ఒక 5-6 లక్షలే కదా, దీన్ని ఏదన్నా ఒక కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్తో మనం ఒక మాట చెప్తే ఇమ్మీడియట్గా దే గివ్ ఇట్ కదా అనేది. అంటే ఈ ఒక సెకండ్ ఆలోచించి నో విల్ గో విత్ ఓన్లీ ఫర్ క్రౌడ్ ఫండింగ్ అన్నారు ఆయన. నాకు అర్థం కాల ఆ రోజు సిచ్యువేషన్. బట్ ఆలోచించిన తర్వాత నాకు ఏమనిపించిందంటే, మనం ఒక గ్రామం తీసుకుంటే ఒక విలేజ్లో ఒక మ్యారేజ్ కానీ ఒక ఇంట్లో ఒక అమ్మాయికి ఏదైనా ఫిక్స్ అయితే ది టోటల్ విలేజ్ విల్ బీ వన్ ఫ్యామిలీ దేర్. అక్కడ అంటే ఈ రోజుల్లో జరుగుతుందో లేదో తెలియదు, కానీ పాత రోజుల్లో మనం చూసాము అవన్నీ కూడా. ది టోటల్ ఫ్యామిలీ కమ్ టుగెదర్, టోటల్ విలేజ్ కమ్స్ టుగెదర్ అండ్ ఎవ్రీబడి స్టార్టెస్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు ది మ్యారేజ్. కొంతమంది పెద్దలైతే పెళ్లి ఖర్చుల కోసం ఇస్తారు, కొంతమంది మెటీరియల్, అది తాటాకుల దగ్గర నుంచి లేదు అనుకుంటే మన రైస్ లేదా పల్సెస్, డైరీ ప్రోడక్ట్స్, వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ దేర్ విత్ దెమ్, దే కమ్ అండ్ కాంట్రిబ్యూట్ దేర్. కొంతమంది మ్యాన్ పవర్, లైక్ దే వర్క్ ఫర్ దెమ్, లైక్ పందిళ్ళు వేయడం కానీ, వంటలు చేయడం కానీ, వడ్డించడంలో కానీ, ఎవ్రీబడి గెట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ అండ్ దట్ బికమ్స్ ఎ సెలబ్రేషన్ దేర్.
అంటే టోటల్గా ఇఫ్ యూ సీ దట్ వన్, ఇట్ ఈస్ ఎ టోటల్ ఎమోషనల్ బాండింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ దేర్. వేరాజ్ నవ్ డేస్ ఇఫ్ యూ సీ దట్ వన్, మనం ఎందుకు వచ్చాము పెళ్ళికి, పెళ్ళి ఎందుకు చేసుకుంటున్నాము, పెళ్ళి ఎందుకు చేస్తున్నాం అనే సిచ్యువేషన్లో మనం ఉన్నాం అనుకుంటా బహుశా ఈ రోజుల్లో. రీజన్ ఈస్ దేర్ ఆర్ నో ఎమోషన్స్ ఇన్ దట్ వన్. ఇట్ ఈస్ ఒక తంత అయిపోయింది. సో దట్ వాట్ ఐ థింక్ ది క్రౌడ్ ఫండింగ్, ఆ రోజుల్లో ఆ టైటిల్ లేదు. ఈరోజు క్రౌడ్ ఫండింగ్ ఉద్దేశం ఏంటంటే మన కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ ఎంతమంది దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు, ఇంట్రెస్టెడ్గా దే వాంట్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ అనేది ఒక చిన్న మెజర్మెంట్ ఏమో. అంటే ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ అందులో కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తేనే మెంబర్స్ అనేది కాదు క్వశ్చన్ ఇక్కడ. యు ఆర్ దేర్, ఐఎమ్ దేర్, దట్స్ ఇట్. అది ఎలా ఇండికేట్ చేస్తారన్నది ఒక, అది 1 రూపీయా, 10 రూపీసా, 1000 రూపీసా, ల్యాక్ ఇక్కడ ఎవరు అడగట్లేదు. ఇక్కడ నో బడీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ దట్ వన్. వీఆర్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ దట్ వన్. రీజన్ ఏంటంటే దిస్ మనీ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ఎనీ కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ 5 నిమిషాల్లో వస్తుందని చెప్పాను. ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న పాయింట్ మీరు నోట్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, వీ హర్డ్ దట్ సమ్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్ ఆర్ థింకింగ్ దట్ వై దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ అస్. అంత మంచి మనుషున్న మహారాజులు ఉన్నారు మన దగ్గర కార్పొరేట్ కంపెనీస్. వాళ్ళు అంటున్నారు మా దగ్గరికి ఎందుకు రావట్లేదు, మమ్మల్ని ఎందుకు అడగట్లేదు, మేమేమైనా తప్పు చేసామా అన్న ఫీలింగ్లో ఉన్నారని కూడా విన్నాను. సో ఇట్స్ అ వెరీ హార్ట్ వెల్మింగ్, వెరీ గుడ్ ఫీలింగ్ ఫర్ అస్ టు సీ దట్ వన్. అంటే ఇంత మంచి వాళ్ళు మన దగ్గర ఉన్నారు, మనం ఇన్నాళ్ళు వీళ్ళని ఎలా చూడలేదు, ఎందుకు గమనించలేదు, మనకి ఎందుకు కనపడలేదు, ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఇంకొక 20-30 ఏళ్ల క్రితం స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకెంత బాగుండేది అన్న ఫీలింగ్తో వీఆర్ దేర్. దిస్ సెకండ్ థింగ్. స్టిల్ సమ్ పీపుల్ ఆస్క్ అసలు వై ఐకాన్ అండి అనేది. ఇంకా చాలా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదా దాంట్లో జరుగుతుంది అనేది. ఒక చిన్న బెనిఫిట్ మీకు చెప్తాను. ఒక ప్రోగ్రాంలో, ఒక ఈవెంట్ లైక్ ఒక బిల్డర్స్ మీట్లో వెన్ సమ్ ప్యానల్ డిస్కషన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, ప్యానల్ డిస్కషన్ అవుతూ ఉంది. బొండాడ గ్రూప్ నుంచి మన బొండాడ రాఘవేంద్రరావు గారు ఉన్నారు. ఇక్కడ ఒక పేరు మాత్రం తీసుకుంటున్నాను, అదర్స్ డోంట్ థింక్ అదర్వైజ్. సో ఆయన కూర్చుని మాట్లాడారు. తర్వాత ఆయన పక్కన కూర్చుని ఒక యంగ్ పర్సన్ ప్రణీత్ నాయుడు అనే అతను లేచి ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుని ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ టు ద ఆర్కిటెక్చర్, ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. And you know, on that day, that young chap got a 10 crore worth order from this Bondada group. Not only that, he got orders from another 10 people from within that group. ఆ రోజు మాత్రమే వచ్చేసినాయి. Within 1 yearలో his turnover has doubled, and last 1 week back he met me and said, I am just indebted to the icon group అండి. ఆ రోజు కానీ నేను అక్కడ కానీ లేకపోయి ఉంటే, ఆ మీటింగ్లో లేకపోయి ఉంటే ఇదంతా జరిగేది కాదు అనేది. దిస్ ఈజ్ వన్ టాంజిబుల్ బెనిఫిట్. అలా అని చెప్పి అందరూ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టేసుకోకండి అట్ ది సేమ్ టైం. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ ఎలిజిబిలిటీ ఆర్ యువర్ క్యాపబిలిటీస్ అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ పర్టికులర్లీ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ వెరీ పర్టికులర్, దే నో హౌ టు మెజర్ ఇట్. చాలా సింపుల్గా మిమ్మల్ని చూసి చెప్పేస్తారు వర్తా కాదా అనేది. దాన్ని బట్టి వర్త్ కాకపోయినా పర్వాలేదు, అది కూడా దానికి కూడా ఒక స్కీమ్ ఉంది మన దగ్గర, యంగ్ యూత్ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది. దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్. దే కెన్ జాయిన్ దేర్, గెట్ అప్గ్రేడెడ్ ఆల్సో. సో దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు షేర్. అండ్ ఇంకా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం తీసుకుంటే ఇంకొక దీనికన్నా ఒక చిన్న పాయింట్ ముందు మీకు చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే అబౌట్ ద డిసిప్లిన్. దిస్ ఐ నీడ్ టు మెన్షన్ టు యూ ఆల్ పీపుల్. అందరికీ డ్రెస్ కోడ్ పెట్టారు మన కుమార్ సార్. ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ ఫర్ ఎవ్రీబడి. వై? 9 o'clock షార్ప్. వై? అండ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ యూ ఆర్ సీన్ యువర్ సెల్ఫ్, ఆల్ ఆర్ హియర్ బై 9 o'clock అండ్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ ఎట్ 9 o'clock. మనకి ఇంతకుముందు అలవాట్లేదు మన ఇండియన్ స్టాండర్డ్ టైమ్స్. బట్ ఇఫ్ యూ సీ దట్ వన్, ఇఫ్ యూ ఫాలో దట్ వన్, పీపుల్ ఫాలో ఆటోమేటిక్గా. ఎందుకంటే పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ డిసిప్లిన్డ్ పీపుల్. వీళ్ళు డిసిప్లిన్ లేకపోతే నేను ఎందుకు ఉండాలనే కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడు ఉంది. వెన్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ దట్ వన్, ఎవ్రీబడి ఫాలోస్ దట్ వన్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఐకాన్ అండ్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్, టు సింప్లీ సే దట్ వన్. స్టిల్ ది క్వశ్చన్ కమ్స్, వై ఐకాన్? సో కొంచెం మన కమ్యూనిటీలో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్, చిన్న స్లైడ్స్ చేశాను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ మచ్ టైమ్ హియర్ బికాజ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైమ్ ఆల్సో గివెన్ టు మీ. సో జస్ట్ ఐ గో టు దీస్ థింగ్స్. లార్జ్ కమ్యూనిటీ, డైరెక్షన్ అండ్ రడర్లెస్. దిస్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్, అందరికీ అర్థమవుతుంది ఇది. దెన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ మన యూత్ని తీసుకుంటే ఎక్సెసివ్ ఎంగేజ్మెంట్ ఇన్ ఫిలిమ్స్ అండ్ పాలిటిక్స్. ఎనీథింగ్ ఎక్సెసివ్ ఈజ్ డేంజరస్. ఎందుకంటే వీఆర్ నెగ్లెక్టింగ్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్, health, family, everything that goes into that one. This is another problem. And హిస్టారికల్ కాన్షియస్నెస్ లేకపోవడం వల్ల అసలు మహా బలిజా ఎందుకు అన్న కాన్సెప్ట్ చాలామందికి ఉంది. బహుశా ఒక్కసారి మనం హిస్టరీ చదివితే వీల్ హ్యావ్ సంథింగ్ ఐడియా ఆన్ దట్ వన్. ఫోర్త్ పాయింట్ విల్ బీ ఈ ఎక్కడికెక్కడైతే ఈ సబ్ క్యాస్ట్ ఇవన్నీ సెపరేట్గా గ్రూప్ అయిపోయి ఉన్నాయో, నేను ఇందాక చెప్పాను ఒక పాయింట్, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ అదే తీసుకుంటాను. బొండాడ గ్రూప్ గారు ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు పక్కనున్న కుర్రాడిని అడగల మీది ఏ సబ్ క్యాస్ట్ అని. ఇఫ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్, ఐ డోంట్ థింక్ యూ వుడ్ హావ్ గాట్ దట్ ఆర్డర్. అంటే ఆ ఫీలింగ్ ఉండుంటే నోబడీ ఆస్క్ అండ్ నోబడీ వైస్ వర్సా.
సో when people are on one line, మన వాళ్ళు అని అనుకుంటే ఆటోమేటిక్గా వర్క్స్ జరుగుతుంది. అది వెరీ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ ఐ వాంట్ టు సే దట్ వన్. సో వీ కెన్ సీ దట్ లార్జ్ పిక్చర్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యునైటెడ్. దెన్ అనదర్ వన్ ఈస్ కమ్యూనిటీస్ బ్యాక్వర్డ్నెస్ కెన్ బి మెజర్డ్. చిన్న చిన్న గొడవలు, పక్క వాళ్ళతో గొడవలు, తర్వాత సెన్స్ ఆఫ్ ప్రైడ్, ఇది ఫాల్స్ ప్రిస్టేజ్ వల్ల మనం పోవర్టీని మనం ప్రొజెక్ట్ చేసుకోలేపో, నేను పేదవాడని చెప్పుకోలేను, నాకు హెల్ప్ కావాలని అడగలేము, మొహమాటం, ఇవన్నీ కూడా మనలో ఉన్నాయి, చాలా వరకు ఉన్నాయి. దెన్ ఇది అనదర్ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. వై? మోరల్ సపోర్ట్ ఉందా అక్కడ? కమ్యూనిటీ స్టాండ్స్ బిహైండ్ దెమ్ ఇఫ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్. వై దిస్ విల్ హ్యాపెన్? ప్రాబబుల్లీ యూ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ దట్. అండ్ లిమిటెడ్ ఎంగేజ్మెంట్ విత్ ద యూత్. ఇదేమైందంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ గ్రూప్స్ కానీ ఒకప్పుడు బాగుండి ఉంటే ఈ పెద్దలు అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే అసలు మన దగ్గర ఉన్న రిపాజిటరీ చూస్తే దెర్ ఆర్ వెరీ గుడ్ సైంటిస్ట్, డిఫెన్స్ ఎక్స్పర్ట్స్, హెల్త్ ఎక్స్పర్ట్స్, ఏ వెర్టికల్ తీసుకున్నా కూడా దేర్ ఆర్ ఎక్సలెంట్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఆర్ దేర్. బట్ ఈ కనెక్ట్ విత్ ద యూత్ ఇట్ ఇస్ నాట్ దేర్. Similarly, in other organizations, in other places also, people do not know who they are and what they are. వాళ్ళని కలవాలన్నా మొహమాటం, మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలని ఐడియాస్ కూడా మెంటర్షిప్ దొరకదు. సో ఇలాంటి మిస్టేక్స్ అసలు మన కమ్యూనిటీలో ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి, దీన్ని సరిగ్గా అసెస్ చేసుకోవాల్సిన చిన్న పాయింట్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ డూ దట్ వన్, దెన్ నెక్స్ట్ థింగ్ దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ఇనీషియల్లీ టు స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ ఎ గ్రూప్. ఇది మన ఢిల్లీలో డాక్టర్ అజా శ్రీకాంత్ గారు IRTS, he has taken that initiative. Let us connect at least our officers there in Delhi. IKO అన్న ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దేర్ ఆల్సో రెస్పాన్స్ ఈస్ వెరీ లో. రీజన్ యూ నో, అప్రెంటిషన్స్ ఉంటాయి, లైక్ జాయిన్ అవ్వాలా వద్దా అని, జాయిన్ అయితే ఏంటి ప్రాబ్లం అనేది. సో బట్ వెన్ దిస్ మ్యాన్ జాయిన్డ్ ది విరిల్ విండ్, మన తుఫాన్ ఈయన చెప్పాలంటే, ఎవరైనా చుట్టుముట్టుకుని వచ్చేస్తారైనా, ఎక్కడున్నా వాళ్ళు ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటే ఆయన ఎక్కడ ఉంటారు, అక్కడ ఉంటారు, ఎక్కడ చూసినా ఆయనే ఉంటారు. సో ఈ స్టార్టెడ్ కలెక్టింగ్ పీపుల్, మీటింగ్ పీపుల్. ఇది గ్రూప్ ఫామ్ అవుతోంది, బట్ దీనికి ఒక డైరెక్షన్ కావాలి కదా, ఒక విజన్ కావాలి కదా, ఒక మిషన్ కావాలి కదా. సో దెన్ వీ హ్యావ్ అవర్ థర్డ్ లీడర్ శ్రీ KN కుమార్ గారు, విజనరీ లీడర్. అండ్ పర్టికులర్లీ ఏంటంటే ఆయన మేఘాలయలో ఎన్నో ప్రాజెక్ట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి, ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేసి రిజల్ట్ చూసిన పర్సన్ అక్కడ. అంటే ఈరోజు అనుకున్నది ఒక 10 ఏళ్ల తర్వాత ఏమవుతుందనే దాని క్లారిటీ ఉంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ హీ హాజ్ జాయిన్డ్. లక్కీలీ ఫర్ అస్, వెరీ 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 ఫార్చునేట్ ఫర్ అస్ టు సీ హిమ్ హియర్. అండ్ దీస్ 3 people started meeting with each other and started the small groups. How this can be achieved, మనం ఏం చేయొచ్చు, ముందుకు వెళ్ళాలనే దాని మీద he had some kind of a small gatherings there in Hyderabad, Delhi and other places. When these things have happened, then they started structuring what? Unstructured icon groups. ఈ ఐకాన్ గ్రూప్ ఈజ్ ఏ అన్స్ట్రక్చర్డ్ గ్రూప్. మీ అందరికీ తెలుసు, గ్రూప్లో ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఎవరైనా వెళ్ళిపోవచ్చు. నో మెంబర్షిప్, నో ప్రెసిడెంట్స్, సో నో లీడర్ దేర్, ఎవరిని అదమాయించేది లేదు అక్కడ. సో వన్ దిస్ ఈజ్ ఓపెన్, పీపుల్ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ, ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్, బికాస్ వీ డోంట్ లైక్ సంబడీ టు కమ్ అండ్ బాసెస్, రైట్? సో దిస్ డజంట్ హ్యాపెన్ దేర్. బట్ దేర్ విల్ బీ సమ్ క్రిటికల్ లీడర్స్ ఆర్ క్రిటికల్ మాస్. ఒక స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వెన్ దెర్ ఆర్ సర్టన్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకునే కొంతమంది లీడర్స్ ఉంటారు, ఆ లీడర్స్ వచ్చిన తర్వాత దెన్ దీస్ ఆర్ ది గ్రూప్స్ దట్ హెస్ హ్యాపెండ్. అంటే 2015లో ఒక గ్రూపు కేవలం ఒక 290 మందితో స్టార్ట్ అయింది. ఈరోజు ఇప్పుడు ఈ గ్రాఫ్ తీసుకుంటే ఇట్ రీచ్డ్ అబౌట్ 70 groups విత్ ఆల్మోస్ట్ 25,000 people. అంటే విత్ ఇన్ ద గ్రూప్స్ నాకు తెలిసిన డేటా కలెక్ట్ చేసిన దాని మీద నేను ఇది ప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో దేర్ మే బీ అదర్ గ్రూప్స్ ఆల్సో విచ్ హ్యావ్ టు టేక్ మోర్, అండ్ ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ 25,000-30,000 ఆల్సో డెఫినెట్లీ దేర్. మెంబర్ వైజ్ ఇయర్ తీసుకుంటే మీరు చూస్తే గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ 2000 ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ 22లో ది హైయెస్ట్ పీక్ ఇట్ హెస్ కమ్, రైట్? దెన్ ది మీటింగ్స్ స్టార్టెడ్ హ్యాపెనింగ్. వాట్ ఆర్ ది మీటింగ్స్? started happening. You can see the numbers there, how many people are joining. Then the second basic programs, సార్ ఇందాక కుమార్ సార్ చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఇండివిజువలిజం నడవదు, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఏదైనా కూడా ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ థింగ్స్, దీస్ 3 organizations, Icon Corporate Services LLP, Icon School of Leadership and MBDRC is forming today. And Icon is the basic mothership that is unstructured, open-ended and bottom of the period unit. ఈ గ్రూప్స్ నుంచే వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. లైక్ నౌ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఐకాన్ కార్పొరేట్ సర్వీసెస్,
As Kumar sir mentioned, we have very good supporting partners, about 47 partners, and from different fields with expertise, from industries, doctors, again chartered accountants. You can name, there are many people who have joined us, and from the police department or IAS officials, and all these people are there in this group who are supporting us. అంటే వీళ్ళందరూ ఉన్నారంటే మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఐకాన్ ఈజ్ హౌ స్ట్రాంగ్ అండ్ హౌ ఇట్ ఈస్ మీన్ డిసిప్లిన్గా పోతుంది, ఇందులో ఏది హేరాఫేరీ జరగదు అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది వెరీ సింపుల్గా చెప్పాలంటే. దెన్ ది స్కూల్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ విచ్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్, దెన్ MBDRC విల్ బి టాకింగ్ అబౌట్ ద డిస్ప్యూట్స్. These are the three main organizations that will be happening. And the programs are organized by the ICON for the last 10 years. If we can go through them, and these are the things that are happening. If you see various verticals, the programs are happening. For entrepreneurs, we have done programs. Then we have the apiculture we have done. And we are meeting ambassadors of different countries also to expand our business to other countries. Then likewise, it is, if you see the opportunities, hospitality and tourism, I've given majority of them, almost I think 30 plus programs in different fields have been conducted. These are the things that are happening in the country, and as already Mr. Kumar sir has laid down the future prospects and future programs also. Many programs are going to happen. In this, I want to highlight one program called Young Entrepreneurs and Business Leaders Program. In May end and June 1st, we have conducted this 2-day program in Hyderabad in Marigold, supported by our people. Adi enta pedda success ante, I think no other organization like any, even industrial associations also might have done that kind of a program. We brought about 70 panelists from different parts of the country, covering different verticals like health తీసుకున్నాము, MSMEs తీసుకున్నాము, then we have taken drones మీద, defense and drones మీద తీసుకున్నాము, then startups మీద చేసాము. I think most of the people may not be knowing this program is happening also, but these are happening and these are useful for our young generation. Not only that, those people who want to get into the startups and other things, the opportunities are spelled out in that one. Even today also the programs are laid down like that. Like for example, wealth generation మీద, how to generate wealth అనే దాని మీద we have experts from different sectors who will be talking about wealth generation from various sectors. So these are the things that need to be attended. అప్పుడు మనకేంటంటే అంటే వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ది సోషల్ యాక్టివిటీ, ది వెల్త్ జనరేషన్ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో హెస్ టు బి డన్, దెన్ ద లీడర్షిప్ డెవలప్మెంట్ ఆల్సో హెస్ టు హ్యావ్. నౌ వీ గో టు ది సమ్ ఆఫ్ ది వీడియోస్ ఆఫ్ ది థాట్ లీడర్స్ అండ్ అంటే కొన్ని బైట్స్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ అవర్ లీడర్స్. ప్లీజ్ లెట్ us సీ దట్ వన్. యాక్చువల్లీ వీ డిడ్ నాట్ కవర్ ఎవ్రీబడి. మళ్ళీ కొంచెం ఇది నా తరపు నుంచి మీకు అపాలజీస్, బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ కుడ్ నాట్ కవర్, ఎవ్రీబడి ఐ కుడ్ నాట్ కవర్. రీజన్ ఏంటంటే దాన్ని నన్ను క్షమించేసేయండి, డోంట్ ఫీల్ అదర్వైజ్. That's what. Videos, please. From ICON. 10 years ago, the seed was sown, a seed of unity, of pride, of service. That seed grew into ICON, which has been a platform of hope, vision, and empowerment of our community. In these 10 years, ICON has stood as a symbol of resilience and togetherness. We have nurtured our youth with education and skills. We have honored our culture, our tradition, and our identity. We have supported families, celebrated achievements, and stood shoulder to shoulder in times of challenge. Today, the Maha Balija community is no longer just a part of history. We are shaping the future. From agriculture to industry, from technology to entrepreneurship, from public service to global leadership, our footprint is everywhere. As we celebrate this milestone, let us remember ICON is not just an organization, it's a movement. A movement of 10 years and a promise for the next 100 years. With 600 million youth in the country, in India, and millions in our Maha Balija community, the future is in our hands. Let us rise with cultural confidence. Let us lead with education and innovation. Let us build a society of dignity, unity, and prosperity. Together, let us write the next chapter for the Maha Balija community, for Telangana, Andhra, India, and for the world. 2015 when ICON was first started, ఆ ఇయర్ నుంచే నేను ఆల్సో ఐకాన్లో ఒక భాగంగా ట్రావెల్ చేస్తూ వచ్చాను. ముఖ్యంగా 16 నుంచి మరీ ఫ్రీక్వెంట్గా ఈ మీటింగ్స్ స్టార్ట్ అయింది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా
నేను ఐకాన్లో భాగంగా ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నాను. అదే సమయంలో ఐకాన్ కూడా ఐకో అన్న పేరుతో స్టార్ట్ అయింది. ఈ ఐకాన్ తర్వాత ఐకాన్గా రూపాంతరం. ఈ మధ్యలో మేము పెట్టిన ఒక గ్రూప్ మేక్ అనే గ్రూప్ ఈ ఐకాన్ కలిపి మేము కొన్ని కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ చేసాం. ఆ కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ చేస్తూ మెల్లిగా ఐకాన్ హ్యాస్ టేకన్ ఓవర్ లాట్ ఆఫ్ వేరియస్ ఫీల్డ్స్లో వేరియస్ పీపుల్ని అంటే వేరియస్ ప్రొఫెషనల్స్ అందరినీ కలుపుకుంటూ వేరియస్ ఐడియాస్లో ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఇప్పటికీ దాదాపు ఒక 30-40-50 మందిని ఒక చోట తీసుకొచ్చి ఈ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ అన్న దాని మీద చాలా గొప్ప కృషి చేస్తుంది. బేసికల్గా ఈ కమ్యూనిటీలో ఏంటంటే చాలా వేరు కంపెనీలు పెట్టుకొని రకరకాలుగా వ్యక్తులు రకరకాలుగా ఆపరేట్ చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళందరినీ ఒక చోట తీసుకురావడం అనేది సాధ్యం కాదు. కానీ కొంతవరకు వాళ్ళకి వెళ్ళి స్థాపన మీద తీసుకురావాలి. అది ఎలా చేయాలనేది స్ట్రాటజీ, అది వర్కౌట్ చేయాలి. మనం వేరు వాళ్ళు ఇంకొకటి వేరు అని కాకుండా అందరూ కొద్దిగా పెద్ద మనసుతో ఆలోచించి వాళ్ళకున్న రిసోర్సెస్ని వాళ్ళ టైంని కొద్దిగా ఒక 10% కాజ్ కోసం రుచిచ్చి వాళ్ళందరూ ముందుకు వచ్చి వాళ్ళ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. దట్ విల్ బి ఎ బిగ్ అచీవ్మెంట్. ICAN is a very good platform for our society. లాస్ట్ 10 years నుంచి యాక్టివిటీస్ స్టార్ట్ చేసినా కానీ చాలా ఇంటెన్స్గా లాస్ట్ 3-4 years నుంచి చాలా బాగా ఈ ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారు. I was connected with ICAN from last 3 years onwards. In fact, actually, instead of me telling we are doing, I'm the part and parcel of integral part of ICAN. We are doing very good programs for our upliftment of our community. మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నారు. ఐ థింక్ వీ షుడ్ కంటిన్యూ దోస్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే మన మహాబలిజ సమాజం అని కాదు, ఏ సొసైటీకి అయినా కానీ వాళ్ళ యొక్క రెస్పెక్టివ్ సమస్యలు అయితే ఉంటాయి, వాళ్ళకున్న సమస్యలు ఉంటాయి. కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఇక్కడ మహాబలిజ సమాజం అనేది ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ 6 సబ్సెక్ట్స్ కాబట్టి డిఫరెంట్ ఏరియాస్ నుంచి డిఫరెంట్ పీపుల్ మైండ్ సెట్స్తో వస్తారు. మనకున్న మొదటి ఒకే ఒక మేజర్ ప్రాబ్లం వచ్చేసి యూనిటీ. ఎందుకంటే ఇట్స్ అ బిగ్ పాపులేషన్, ఇట్స్ అ బిగ్ గ్రూప్. వీఆర్ ది లార్జెస్ట్ పాపులేషన్ ఇన్ బోత్ తెలుగు స్టేట్స్, నాట్ ఓన్లీ తెలుగు స్టేట్స్, సౌత్ ఇండియాలో కూడా మన యొక్క మహాబలిజ అనేది చాలా పెద్ద సొసైటీ అన్నమాట, చాలా పెద్ద యొక్క ఒక కమ్యూనిటీ. సో ఇంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి అది న్యాచురల్ యూనిటీ లేకపోవటం, మనకు యూనిటీ ఒకటి లేకపోవటం. రెండోది ఎకనామికలీ కొంచెం బ్యాక్వర్డ్ ఉంటాం. ఈ రెండు పెద్ద సమస్యలు మనకు. నౌ ఐ థింక్ వీఆర్ ఇన్ రైట్ ట్రాక్. This is something extraordinary what actually ICAN is doing. Like today, the country as a nation, when you look at, you are endowed with, like youth bunch. Just remember, we have large percentage of our population, youth between 20 to 30, 35. Yes. This is an asset for you. It can also be a liability for you if it's not managed well. So you have to constructively engage the youth, make them to do, like constructive things and towards contributing to, to the nation. That is done at, like different levels. At a family level, it happens. And it happens at institutional level. Colleges don't know. The grooming, it should happen. ICAN is a movement. Upena anedi mana maamuluga edo oka negative sense lo antuntam gaani if you look at it as a positive sense. So like it's like a movement, it just flows, and then its momentum keeps increasing with this, and its impact on the people, on the society, on the nation is going to improve in the years to come. So you just have to continue what they are doing and you will see the results. Trust ICAN and follow ICAN and then be a good soldier of ICAN. ICAN takes you and makes you to contribute more and more to the nation, towards the nation building. ICAN group లో ICAN బ్యాంకర్ సమావేశం జరుగుతుంది ఒక 2 years బ్యాక్. అప్పుడు నా దగ్గర పనిచేసిన ఏజెం ఒక ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి మన ICAN గ్రూప్ తప్పక రావాలని. నేను అనుకున్నాను జనరల్గా ICAN గ్రూప్ నాకు తెలియదు కదా, సరే వెళ్ళి మా ఆవిడతో చెప్పాను, వెళ్ళి ఒక 10 నిమిషాలు కూర్చొని వచ్చేస్తాను, లంచ్ టైంకి వచ్చేస్తానని చెప్పాను. వెళ్ళాను. వెళ్తే అక్కడ నా బ్యాంకులో నా దగ్గర పనిచేసిన వాడు 10 మంది ఉన్నారు. రకరకాల మంది చాలా ఉన్నారు. పైగా నన్ను కుమార్ గారు రమ్మని చెప్పి స్టేజ్ కూర్చోబెట్టి
నాతో పాటు స్టేజ్లో ఆయనతో పాటు కూర్చోబెట్టాను. కుమార్ గారు ఉన్నారు, ఇంకా 5 ఉన్నారు అక్కడ. అక్కడ నాకు అంత గౌరవం మన ఐకాన్ వాడు ఇచ్చారంటే చాలా సంతోషించింది. ఎందుకంటే ఐకాన్ గురించి నాకు పెద్ద తెలియదు. నేను 10 నిమిషాలు వెనక్కి వచ్చేస్తాను ఇంట్లో చెప్పిన వాడిని. సాయంత్రం 6 దాకా మీటింగ్ అయ్యేదాకా అక్కడే కూర్చున్నాను. కూర్చొని నన్ను కూడా మాట్లాడమన్నారు, నేను కూడా మాట్లాడాను. మాట్లాడుకున్న సమయంలో చెప్పాను, నేను బ్యాంకులో పనిచేస్తుండగా మన కమ్యూనిటీ గురించి పెద్దగా ఆలోచించకుండా ముందుకు సహాయం చేశాను. అందువల్ల ఇప్పుడు అనిపిస్తున్నారు మన కమ్యూనిటీకి సహాయం చేయలేదు అని అనిపిస్తుంది. అని ఆ మాట నేను స్పీచ్లో చెప్తుంటే మా 15 మంది వేచారు. సార్ మీరు నాకు హెల్ప్ చేశారు, నాకు హెల్ప్ చేశారండి. అది నేను దేవుడు అనుకున్నాను. థ్యాంక్ గాడ్. నేను అప్పుడు అందరికీ చెప్పాను, మీరు దయచేసి ఎవరికి ఇప్పుడు బ్యాంకులో పనిచేస్తున్నారు మనసులో ఉంచుకోండి, మన వాడు ఎక్కడున్నారు వాళ్ళని చూసి వాళ్ళకి ఏదో విధంగా సహాయం చేయని చెప్పాను. ఒంటరి మనుషులుగా మనందరం బలహీనులు, కానీ నైతిక బలం ఉన్న సమూహాలుగా మనం గుణికూడితే సంఘటితం అయితే మనం అందరం బలవంతులంగా ఉండగలుగుతామనే ఒక ఫీలింగ్తో ఐకాన్ అనేది ఆ నైతిక బలం ఉన్న సమూహంగా కనిపించింది. కుమార్ గారు, శ్రీకాంత్ గారు, మెండి చక్రపాణి ఇలాంటి చాలా మంది కలిసి ఐకాన్ సెగ్మెంట్లో, మహాబలిజ సెగ్మెంట్లో విస్తృతంగా నైతిక బలం ఉన్న మనుషులను వెతికి వాళ్ళని ర్యాలీ చేసి ఒక మాస్ మొబిలైజేషన్ ద్వారా సామాన్యుల నుంచి అసాధారణమైన వ్యక్తుల దాకా వివిధ ప్రొఫెషన్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ సమీకరించి వీళ్ళందరిలో ఉన్న శక్తి వాళ్ళ పరిమితుల్లో వాళ్ళు ఇవ్వగలిగే కాలము, సమయము, డబ్బు లేదా జ్ఞానము, ఎవరెవరి దగ్గర ఏ రిసోర్సెస్ ఉంటే వాటిని పూలప్ చేసి కమ్యూనిటీకి ఉపయోగపడేలా చేసే ఒక సంకల్పంతో దీన్ని తీర్చిదిద్దారు. యూత్ కూడా సరైన వాళ్ళు, సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళు, ఇతర రంగాల్లో పనిచేస్తున్న యూత్ కూడా వీళ్ళందరితో కలిసి ఉండడం ద్వారా ఇది ఇప్పుడు కాకపోతే కొన్ని కాలంలో అయినా, కొన్ని ఏళ్ళకైనా, 1-2 దశాబ్దాల్లో అయినా ఇది డెఫినెట్గా ఒక చైతన్యవంతమైన ఒక కమ్యూనిటీగా ఎమర్జ్ అవుతుంది. చైతన్య స్థాయి నుంచి సచేతన స్థాయికి రావడం, చైతన్యవంతులు అవడం, అన్కాన్షియస్గా ఉన్న మనుషుల నుంచి కాన్షియస్గా ఉండే మనుషులుగా, ఎక్కడో దారిలో పోతున్న తమ సొంత మనుషులు ఎవరో కూడా గుర్తించలేని పరిస్థితి, ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు వివిధ రంగాల్లో తమ వాళ్ళు ఎవరో తెలియని పరిస్థితి నుంచి ఇప్పుడు పలానా చోట పలానా ఇష్యూలో పలానా ఇబ్బంది ఉందంటే పలానా వాళ్ళు ఉన్నారనుకుని ఆ ధైర్యం, మోటివేషను, ఒక మనోబలం పెరగడానికి ఈ సంస్థ లాంటివి వాటి కార్యక్రమాలు అనేవి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడంలో ఉపయోగపడతాయి. ఐకాన్ అనేది So these are the videos from bites from our thought leaders. So I'll go to the next last few 2-3 slides and close it. And what is the way forward for them? So సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇది ఒక్క పుస్తకం చదవండి, మనం మరిచిన మన చరిత్ర అన్నది. చాలా సింపులెస్ట్ బుక్. మన వాట్సాప్లో మన గుడ్ మార్నింగ్ మెసేజెస్, హ్యాపీ బర్త్డే మెసేజెస్ డిలీట్ చేయడం కన్నా తక్కువ టైంలో చదివేసేయచ్చు. This is a simple thing which talks about our history. Then also read these things. Balija Smriti, Maha Smriti and the Balija Code in English. ఇది ఇందులో సింపుల్ 10 కమిట్మెంట్స్, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫర్ అవర్ ఐకాన్. ఎందుకంటే మనం కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ కనుక్కున్నాం, ఆ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి, తర్వాత దేర్ ఆర్ సమ్ యాక్షన్ పాయింట్స్ ఆల్సో. అంటే వాట్ వీ క్యాన్ డూ అన్న కమ్యూనిటీ మెంబర్స్ ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో దే హ్యావ్ టు రీడ్ దిస్ బుక్. దీంట్లో సమ్ యాక్షన్ పాయింట్స్ ఆర్ దేర్. అంటే చాలా చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్. ఇఫ్ యూ గో త్రూ దీస్ థింగ్స్, దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ. ఒక చిన్న యాక్టివిటీ తీసుకోండి ఏదైనా కూడా, యూ టేక్ ద లీడ్. అక్కడున్న మెంబర్స్ని కలుపుకొని వెళ్ళండి. కావాలంటే అక్కడున్న లోకల్ ఇంటెలిజెన్షియాని కలుపుకోండి, లేదంటే మా సహాయం తీసుకోండి హైదరాబాద్ నుంచి. వీఆర్ దేర్ టు సపోర్ట్ యూ టు కండక్ట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ connect with all the subcasts. See that you are all on the one line. And the final one is we give responsibilities to those with the moral, intellectual and financial integrity. This is the icon survival key. This is the first important, very important point. We don't want everybody in the icon. ఎవరైతే ఈ ఇంటిగ్రిటీ ఉందో దే ఆర్ ద పీపుల్ వీ వాంట్ ఇట్ ఇన్ ద గ్రూప్స్. వాళ్ళే ఉంటారు గ్రూప్స్లో కూడా. మేబీ ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉంటారు, అది తర్వాత వెళ్ళిపోతుంటారు. దెన్ హెల్ప్ దోస్ పీపుల్ హూ వాంట్ ద హెల్ప్. లిప్ సర్వీస్ వద్దు, హెల్ప్ ఎంతవరకు అయితే వీలైతే ముందుకు వచ్చి సహాయం చేయండి. దట్ ఇస్ వన్ థింగ్. అండ్ ఐకాన్ ఈజ్ అన్ ఎండ్లెస్ జర్నీ.
icon, a great org. The last line. Please walk with us in this long journey. This is what just I conclude with these things, and thank you for the patience listening. And ఏమైనా కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడుంటే నన్ను క్షమించండి. ఒక్కొక్కసారి ఇది మన అలవాటు, మనం మాట్లాడేస్తూ ఉంటాం తెలియకుండా. సో forgive me for that, and be with us and contribute to us and come forward. We want. Thank you so much. దయచేసి అందరూ ఇక్కడ ప్లేస్ లేకపోతే బయట కూర్చోమని కోరుతున్నాము. అలా నుంచోవద్దు. ఇట్ కాజెస్ లాట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్. ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ మహాబలిజ సోదర సోదరి మనులని ఆసీనులు అవ్వండి. ఇక్కడ సీట్లు లేకపోతే బయట కూడా మనకి సేమ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఆర్ డన్. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు గో ఆన్ సెట్ ఓవర్ దే. స్క్రీన్స్ ఆర్ ఆల్సో అరేంజ్డ్ ఓవర్ దే. ప్లీజ్. నాకు యాజ్ అ టీచర్ రిక్యాప్ ఇవ్వకపోతే తోచదు. So I just want to give you a quick recap of what Kumar sir has told you people. It's time for small thinking. Time for small thinking is over. ఇక్కడ మనం మహాబలిజ సమ్మేళనకి ఇలా కలిసి వచ్చామంటేనే మన స్మాల్ థింకింగ్ ఈ రోజుతో దానికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టేశామని అర్థం. మన అందరం ఒకటని, మన ఐక్యతకి, మన ప్రగతికి మనం అందరం కలిసి ఉండాలనే దాన్ని మనం ఓత్ తీసుకుని ఇక్కడికి వచ్చినట్టు లెక్క, నా లెక్క ప్రకారం. రైట్? ఎకనామిక్ ప్రాస్పెరిటీ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్, ఎడ్యుకేషనల్ ఎక్సలెన్స్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ లెట్స్ రిమెంబర్ we were once a very very large community with pride and all that. ఇది వరకు మనకు ఉన్న మన ప్రభావం కంటే ఇంకా మంచి ప్రభావాన్ని మళ్ళీ తెచ్చుకుందామని ఒక ఓత్తో మనం ఈరోజు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. నౌ ఐఎమ్ హియర్ టు టాక్ అబౌట్ అవర్ ఐకాన్ స్కూల్ ఆఫ్ లీడర్షిప్. సార్ చెప్తూ ఉన్నారు కదా, మనం 3 స్ట్రాటజిక్ పిల్లర్స్తో ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాము. మొదటిది సోషల్ హార్మనీ, మన ఐక్యత. రెండవది మన ఎడ్యుకేషనల్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూరల్ ఎక్సలెన్స్, మన అటైన్మెంట్స్ కోసం. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఇస్ కరేజ్ అండ్ క్యారెక్టర్ ఉన్న యూత్ లీడర్స్ని తయారు చేయడం. మనము పొల్యూటెడ్ పాలిటిక్స్ గురించో లేకపోతే గ్లామర్ వరల్డ్ గురించో మాట్లాడడానికి ఇక్కడ లేము. ఆల్ ద ఆర్డినరీ పీపుల్ విత్ ఎక్స్ట్రాడినరీ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ ముందుకు వచ్చి మన కమ్యూనిటీని మనం బలోపేతం చేసుకోవడానికి వచ్చాం. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, రైట్. సో నౌ ఐకాన్ స్కూల్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ గురించి మాట్లాడడానికి నేను ఉన్నాను ఇక్కడ. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ అన్ అనౌన్స్మెంట్ ఫస్ట్ రిగార్డింగ్ దాట్. As ICON steps into a new decade, we dream of empowering our youth to build a unified Mahabalija community. We dream of nurturing young leaders with the courage to dream big and the integrity to lead with purpose through the ICON School of Leadership. To share this vision, it's my privilege to invite 2 stalwarts of our community. First, Dr. P. Ram Mohan Rao Garu, former Chief Secretary of Tamil Nadu, a guiding light of wisdom and public service. And then Sri Ramesh Chikkala Garu, former Head of Global Supply Chain and Technology at Walmart. Let me first invite Dr. P. Ram Mohan Rao Garu to deliver a brief talk on our ICON School of Leadership. అందరికీ నమస్కారం. గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఆత్మ బంధువులు, దగ్గర బంధువులు, దూర బంధువులు, వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి బంధువులు అందరికీ ఇంకొకసారి నమస్కారం. It is a great privilege to stand before this audience filled with ambition, energy, and a fire of possibilities. Today is the day of historical significance as we celebrate the 10-year journey of the ICON. We are here for this Mahabalija Sammelanam to carry forward the efforts of ICON towards the future, unity, progress,
and prosperity of our communities. What a wonderful event today. Thousands of our relatives from Andhra, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu, and abroad gathered here to know each other and connect emotionally. For me, everyone here is as important as Krishnadevaraya and Rani Mangamma of Madurai. We have a cherished background of 1,000 years of recorded history in South India. The participants here are not only the future, but the architects of a new era. An era where an innovation meets tradition, where global dreams are built on local soil. We are living in a time of unprecedented opportunities. You are going to be the rising powerhouses of technology, manufacturing, architect, and digital innovation, and so on. 10 years ago, the icon started as a drop in the ocean with the initiative of Sri Arja Srikant, who is present here, and Sri Mendu Chakrapani Garu. Now it became an ocean with the Herculean efforts of the torchbearer of icon and the architect of these Sammelans, Sri K.N. Kumar Garu, IAS, our precious and resolute captain, with a rare heroism, I am using the word radical honesty, which is very rare, which is a radical honesty, capable of undertaking and executing any program that would be benefiting the community. Is there any way to reward him and his committed team other than thanking them sincerely from the bottoms of our hearts? K.N. Kumar Garu works with an unwavering spirit in fostering the community connection, the progress, and the results are before us. The Lakshmana of icon, Sri Mendu Chakrapani Garu. What a dedicated man. There is no parallel to his devotion. I always wonder how he travels back and forth to Delhi and Hyderabad just like that. Amazing man. It is also appropriate to mention the services of the first and initial investor of Icon Corporate Services LLP, Mrs. Karishma Yadam Reddy, the silent worker of Icon. Sri C.S. Rao Garu, the chairman, and Sudhir Garu, the CEO of Icon, for the success of Icon events. Friends, on behalf of our community, I profusely thank all the sponsors, community leaders such as Chikala Ramesh Garu, who is going to come online now, Sri Subbu Kota Garu, Bandar Raghavendra Garu, Dorraj Garu, many, Jagdish Babu Garu, N.V. Rao Garu. There is to our donors, sponsors, and participants. And then why are we here? What made us to come here? మనం ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాం ఈ సమ్మేళనానికి? Swami Vivekananda says, the greatest sin is to think yourself weak. I wanted to say, we are not weak. We wanted to be strong. It's a very, very disruptive statement. We at the Icon have a long-range plan before us. All of us are supporting the Icon on its own. It's a universe emerging by itself. ఒక స్వయంభులాగా అది అలా పుట్టుకొస్తూ ఉంది. అందుకని కుమార్ గారు మిగతా మిత్రులందరూ చెప్పారు, బట్ స్టిల్ ఐ రిపీట్, టు నర్చర్ 100 బిజినెస్ లీడర్స్, టు ఎన్ష్యూర్ at least 10 people become billionaires in the coming years. And we have some of them before us.
and also to foster 100 leaders who can take up political careers. Though we are not training them on political lines, but they will ultimately become political leaders. To provide support to hundreds of students to become civil servants like us, and to resolve the disputes within the community harmoniously, following the Samaya Dharma. We have a Samaya Dharma called Seti Samayam that we will be explaining later. And also to build a self-reliant community through economic empowerment. ఇప్పుడే భవానీ ప్రసాద్ గారు మన హైకోర్టు జడ్జి గారు చెప్తున్నారు, మనం అందరం కూడా వైట్ కాలర్స్ గురించే మాట్లాడతాం. మన జాతిలో ఉండేటువంటి సగం మందికి పైగా ఉన్నటువంటి పేదల గురించి మనం మాట్లాడుకోవడం తక్కువగా మాట్లాడుతున్నాం. దిస్ ఈజ్ ది టైమ్ వీ షుడ్ థింక్ అబౌట్ ది పూర్ పీపుల్ ఇన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్, ఇన్ అవర్ కమ్యూనిటీస్, ఎవ్రీవేర్, వెదర్ దే ఆర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ. కుమార్ గారు చెప్పారు 7 రాష్ట్రాలు 7 భాషలు మాట్లాడుతున్నారు. మనం 6 ఉపవర్గాలుగా కాదు, చాలా ఉపవర్గాలుగా ఉన్నాం. తమిళనాడుకు వచ్చేటప్పటికి గవర బలిజ నాయుళ్ళు అంటాం, కర్ణాటక వచ్చేటప్పటికి బనజిగా అంటాం, ఒరిస్సాలో ఇంకొక పేర్లు పిలుస్తాం, ఇక్కడ తూర్పు కాపులు అంటాం, మున్నూరు కాపులు అంటాం, కాపులు అంటాం, బలిజ, ఒంటరి, ఓయమ్మ చెప్పలేనటువంటి ఉపవర్గాలు మన దగ్గర ఉన్నాయి. కానీ మన గోపాలకృష్ణ గారు, మన కురు వృద్ధులు మన సమాజానికి ఆయన ఎప్పటి నుంచి కాపు ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ పెట్టి వారు ఇక్కడికి రావడం నిజంగా సార్ చాలా సంతోషం సార్. ఎటువంటి మనుషులు, ఎటువంటి ఉత్తములు మన సమాజంలో ఉన్నారు, ఈ టార్చ్ని తీసుకొని నడుపుతూ ఉన్నారు. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ సమ్ ఆఫ్ యూ విల్ టేక్ ది టార్చ్ అండ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. అందుకనే ఐకాన్ కార్పొరేట్ సర్వీసెస్ ఎల్ఎల్పి, స్కూల్ ఆఫ్ లీడర్షిప్, Maha Balija Dispute Resolution Council, business meets, leadership training programs, community sammelans, and so on. Just think, are we not on the lines, right lines as ICON? Are we not proud of what we are doing so far, particularly over the last 3 or 4 years, though it was started a decade ago? Yes, we are. Friends, just a beginning. Everyone gathered here ఇస్తాం. అందరూ వాళ్ళు చేసినటువంటి కృషిని, వాళ్ళు ఆ కృషి through his efforts he is able to mobilize more than 2 crores by now from our community in America. His commitment to our community cause is matchless, a man of action and few words. The ICON universe is expanding. Many people who had some doubts in the earlier times are now liberally contributing to the cause of community. కుమార్ గారు రిటర్న్ చేస్తున్నారు డబ్బులు. చాలండి, 50 లక్షలు చాలు, ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి మాకు అది సరిపోద్ది, ఇది ఎక్కువ అవుతుంది, ఇక మీరు వద్దని చెప్పి ఆయన ఈ స్టాప్డ్. దట్ ఈస్ ది రెస్పాన్స్ కమింగ్ అవుట్. అసలు అమేజింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. మీరు అలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏ కమ్యూనిటీలో చూడరు. అసలు మనలాంటి ఆత్మీయమైనటువంటి సమాజం, అది తమిళనాడులో ఉండండి, ఎక్కడైనా ఉండండి, ఫలానా మేము బలిజా, కాపు, తెలుగు అంటేనే అలాగా అంటుకొని పోతాం. మనది చాలా ఫెవికల్ రిలేషన్షిప్, బట్ అట్ ది సేమ్ టైం ఎండిపోతే ఎటోళ్ళం అటుపోతాం. We should now show to our people the ICON is truly devoted and dedicated to the welfare and well-being of this community. Dear friends, we have missed many business and entrepreneurial opportunities in the earlier times. We missed many things, including real estate. We are now educated, enlightened, and entrepreneurial. Let us grab the opportunities emerging in several sectors like artificial intelligence, quantum computing, defense, railways, food processing, and emerging business openings, for which we don't need huge funds nor political patronage. What we need is networking. That is exactly the ICON is doing. The icons sitting here are good enough. Everyone is a leader here, as I told you earlier. Being a leader is not enough. Kindly provide leadership to the upcoming and the brilliant minds in our community.
This is a new beginning. We are here to foster friendship, community solidarity, and comradeship. You, the young ones, many of the here are very, very young, torch bearers, the lighthouses, to the wavering boats looking for harbors. What we need is a shift of mindset. It is a golden formula, I am telling you. You are not bound by any legacy. There is no legacy left now. Only the past. మా తాతలు నేతులు తాగారు, ఇప్పుడు మా మూతులు వాసన చూడండి అంటున్నాం. బట్ అది ఆ వాసన కూడా లేదు. You are driven by vision. You don't need permission, anybody's permission to start. You need a purpose. So, start small, think big. Think global, act local. Seize all the emerging opportunities. You are going to lose nothing. There is nothing already. Whatever you are going to get is to gain. Go beyond the borders. Market is not in India, it's the world. Use your skills to target high impact areas. Leverage government support. Network relentlessly with mentors, VCs, peer communities, etc. Embrace the future. Young visionaries of Maha Balija community in South India, today you stand on the threshold of a truly transformative era. One defined not only by rapid technological progress, but also the diversity, ingenuity that are hallmarks of our culture. South India's extraordinary dynamism from our community is enormous. Swami Vivekananda once proclaimed, "Arise, awake, and stop not until the goal is reached." Now, through ICON, this spirit has taken the form of a thriving entrepreneurial wave, fueled by unique blend of tradition, modernity, and the team spirit. So stand tall, dream fearlessly. I have no fear. I am telling you. I have opposed many people in service. I was never afraid because I have nothing to lose. I have nothing to lose. Coming from a very small background, I was never afraid. Don't be afraid. Nobody is going to harm you. ఐక్యమత్యమే మహాబలం అనేది మన మాటల్లో చెప్తూ వస్తున్నాం. మనం ఐక్యంగా ఉంటే, యునైటెడ్ యూ స్టాండ్, డివైడెడ్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఫాలన్. సో ది వరల్డ్ అవైట్స్ యువర్ జీనియస్. It is an age of bold steps. Let us ignite the flame of ambition and innovation within you, taking inspiration from trailblazers and the promise of emerging industries. The next chapter of India's growth will be driven by this Maha Balija community. Written by your hands, your hearts. This is a call to action. I stop a little bit at this point. I wanted to say, మన జాతికి చీము, నెత్తురు, రోషం, మీసం, సిగ్గు, శరం ఏమీ లేదు. ఈ మధ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ గిరి బలిజ అని దొమ్మర కులాన్ని గిరిజ బలిజ కమ్యూనిటీని జీవో ఇష్యూ చేశారు. అంతకుముందు వేరే కులాన్ని సూర్య బలిజలు అన్నారు. అంటే ఈ బలిజ వాళ్ళకి సిగ్గు లేదు, సరే ఎవరినైనా తీసుకొచ్చి ఆ బలిజ సఫిక్సో ప్రిఫిక్సో తగిలేస్తే మనమంతా నోరు మూసుకున్నాం. ఎందుకున్నాం? ఐకమత్యం. మాట్లాడేవాళ్ళు లేడు. మీరు ఎందుకు భయపడాలి? ఎన్నో సంఘాలు ఉన్నాయి. ఎవరన్నా ఒక్క సంఘం వాళ్ళు బజారుకు వచ్చి మీరు ఎందుకు ఇలాంటి మాకు బలిజ కులాన్ని ఈడుస్తారు, ఎందుకు చెప్తారు ఇది అడిగేటువంటి ధైర్యం లేనటువంటి సమాజం. కాబట్టి ఇవన్నీ వదిలేసేయండి. మనం చెప్తాం, చాళుక్యుల నుంచి, వేంగి చాళుక్యుల నుంచి, తూర్పు చాళుక్యుల నుంచి అక్కడికి పోయి విజయనగరం స్థాపన నుంచి, అక్కడి నుంచి మదురై, ఇప్పుడు శ్రీలంక వాళ్ళ వారసులను కూడా మనం ఇక్కడ గౌరవిస్తున్నాం. మేము తమిళనాడుని పరిపాలించాం, కర్ణాటకను పరిపాలించాం, ఆంధ్రాని పరిపాలించాం, శ్రీలంకను పరిపాలించాం. ఎందుకు? పనికిరాలన్నటువంటి పరిపాలన. ధైర్యంగా
మార్కెట్లో ఉండి అందరూ కలిసి ఒక పద్ధతికి, ఇప్పుడు ఐకాన్ ఎంత పద్ధతిగా నడుస్తుందో సోషల్ రైట్స్ కోసం మనం పోరాడాలి. నా పొలిటికల్ రైట్స్ నేను మాట్లాడలేదు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ పొలిటికల్ ఫోరం, దిస్ ఈజ్ ఎ సోషల్, ఎకనామిక్ అండ్ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్. అయినప్పటికీ మనం ఎందుకు ఒక అవమానాన్ని దాన్ని ఆదరిస్తున్నాం, ఒప్పుకుంటున్నాం? ఎందుకంటే ధైర్యం లేదు, పిరికోళ్ళం అయిపోయాం. ముస్లింలు జరుపుకుంటే తమిళనాడుకి వెళ్ళిపోయాం, లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు జరుపుకుంటే ఇంకొక వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయాం, ఆంధ్ర విడబడితే అటెండ్ అటు వెళ్ళిపోయాం. ఫర్ ద లాస్ట్ కుమార్ గారు చెప్పినట్టు 400 సంవత్సరాలుగా ది వర్స్ట్ కమ్యూనిటీ, ది కమ్యూనిటీ వర్స్ట్ అఫెక్టెడ్, విక్టిమైజ్డ్ ఈజ్ దిస్ సో కాల్డ్ కాపు బలిజ ఉపవర్గాలు. అందువల్ల మిత్రులారు ఇంకా ఈ ప్రోగ్రాం కంటిన్యూ అవుతుంది. మళ్ళీ నేను స్టేజ్ మీదకి మళ్ళీ వస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మనది ఫెవికాల్ బాండే అని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికే మనం అందరం ఇక్కడ కలిసి వచ్చి ఉన్నాం కదండి. డెఫినెట్గా మనది ఫెవికాల్ బాండే. ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ సార్. మళ్ళీ రామ్మోహన్ రావు గారిని పిలిచేది ఉంది. నా ఐ ఇన్వైట్ రమేష్ చిక్కాల గారు యుఎస్ నుంచి మనకి కాల్లో జాయిన్ అవుతారు. చంద్రశేఖర్ గారిని ప్లీజ్ మేక్ ద అరేంజ్మెంట్స్. రమేష్ చిక్కాల గారు వాల్మార్ట్లో ఒక 30 years ప్లస్ వర్క్ చేసి ఉన్నారు. ఆయన హీ లైక్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఐకాన్ స్కూల్ ఆఫ్ లీడర్షిప్, యూత్ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా 22,000 మందిని మనము అంటే స్వామి వివేకానంద అన్నారు 100 మందిని ఇస్తే నేను ఐ చేంజ్ ద వరల్డ్ అని. సో 22,000 మందిని ఇస్తే మన కమ్యూనిటీ ప్రాస్పరిటీ గ్రోత్ ఎట్లా ఉంటుందో మీరు ఇమాజిన్ చేయగలరు. అలాంటి వాళ్ళని తయారు చేయడం కోసమే ఈ ఐఎస్ఎల్ ప్రోగ్రామ్. కరేజ్, క్యారెక్టర్, ఆ లక్ష్యంలో భాగంగా రమేష్ చిక్కాల గారు తన యుఎస్ కాంటర్పార్ట్స్తో డొనేషన్స్ రైజ్ చేస్తున్నారు. ఆయన ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడబోతున్నారు. ప్లీజ్. All right, no problem. First and foremost, thanks to K.N. Kumar Garu, and am I audible? Just to make sure. Okay. All right. First and foremost, thanks to K.N. Kumar Garu and the organizers and the community for giving me the opportunity to talk to you all virtually on the whole ICON Youth Leadership Program and the ICON School of Leadership. It's indeed my pleasure and honor. I have been working with K.N. Kumar Garu, Dr. Andal Garu, and the core team for over a year on the details of the program. And for the first time, I remember K.N. Kumar Garu floating the idea almost slightly over 2 years ago, and it immediately clicked. It immediately clicked for experience, exposure, and education. That's what ICON School of Leadership is planning to do. ICON School of Leadership is planning to do. It's focused on caring and compassion, authenticity. First to 12th grade from Hyderabad Public School, Begumpet. Also, by the way, HPS Begumpet has the most number of CEOs and C-suite business leaders in the United States compared to any other high school in the US. It's not the best technical school, but the school taught us all kinds of all-round skills. When I was in the boarding school, we used to get up early in the morning and do a cross-country running, then get to the academic stuff, and then in the afternoon, we had a compulsory sports activity, and we never had a choice on that. So that's exactly what ICON School of Leadership is planning to do. Where in the 3-day training program, people get up early in the morning and do the yoga and another morning activity. And that's what it is all about, about the ICON School of Leadership. In June, game of volleyball, though he's probably earned his PhD in the people networking. So anyway, putting fun aside, playing a game of volleyball is a team sport. It's a team sport. That's what ICON School of Leadership teaches, is team wins, not individuals. Again, ladies and gentlemen, ICON School of Leadership vision, like already mentioned, is to train 22,000 youth of our community from 1,100 mandals across both Telugu states in the next 5 to 10 years.
Isn't that exciting? At least for me, it's extremely exciting. And that's what is exciting to a number of US folks who will join in. They also have another primary objective of creating a social harmony by uniting a community under the Maha Balija umbrella, which is already talked about as one integrated community, one team, one fight. We have to unify as one team. It's been mentioned multiple times. Let's get on the battlefield to the best community ever and develop 10 other leaders, sure excites me. This program has 3 parts. First, selecting the right participants for the 3-day training program. Selecting the right participants for the 3-day training program that Dr. Andalgaru will review. Second, conducting the 3-day training program. Which she will also review in a second, the curriculum. And the third is mentoring, to be very academic, case study, all classroom oriented. Here, 50% of the battle is going to be after the 3-day training program. How do we mentor the participants? How do we mentor the participants by providing the tools and resources so as to prepare them for civil services, prepare them to be better entrepreneurs, and or business leaders, and give them the years how successful they are in the path of life that they've chosen. At the same time, we want them to create the social harmony and unify our community and really build that grassroots momentum in every mandal or town. That's really exciting. And the reason I'm also very excited is that's the culture I grew in, because I worked at Walmart for a long time. And at one point I had so as to get the consistency going through the training program in the Icon School of Leadership. Accomplish it. If we all come together, it's not difficult to accomplish any goal. Anyway, Ram Mohan Ragaru will talk in detail about the trust and the funding needs. He actually already touched on it, but we really need the support of the entire community to make this Icon Youth Leadership Program and the Icon community can do for you. Ask yourself what you can do for the community versus who've been standing by for quite a bit of time. Andal Garu, back to you. Thank you so much, Dr. Ramesh Garu. Ramesh Chikala Garu, enta passionate ante aa roju second youth leadership. Can you hear me? I can hear you, sir. Can you hear me? Right. Ramesh Chikala Garu, enta passionate ante. See, consumer. Andal Garu? Sir, I can hear you. I think I'm done. I'm trying to. Kumar Gar lanti vallu, Ram Mohan Rao Gar lanti vallu, andaru, but that he has vested in us, and you can understand when you have that he has vested in us, and you can understand when you have your dream is powerful. The entire universe conspires in your dream. I request Chandrasekhar Garu to play the AV, and then I'll come and I request Chandrasekhar Garu to play the AV, and then I'll come and conclude. AV, please. అంటే ఆ కరికులంలో మేము ఏమేమి కవర్ చేస్తామో అక్కడ చెప్పామండి. బిఫోర్ ద AV is played, I just want to tell you there are 3 things that we are covering. One is we are helping them to know themselves. If you do not know what you are, what are your strengths and weaknesses, చెప్పి కమ్యూనిటీ గురించి చెప్పడం, రాఘవేంద్రరావు గారు, రంగిశెట్టి జగదీష్ బాబు గారు మన ఎన్విరాన్మెంట్ 30 కల్లా తయారు చేయాలనేది కుమార్ గారి గోల్, రైట్? సో ఇలాంటి గోల్స్ అన్ని మనం అకంప్లిష్. Corner of Kisra, Hyderabad, something powerful unfolded. From 21st to 23rd February and again 13 to 15 June 2025, the Icon School of Leadership brought to guide our youth to know themselves, know their community and know the world around them. Because knowing is the first step in shaping character and building true leadership. Let's take you on a visual tour of our 3-day youth leadership program. Knowing oneself. How did we do this? Each day began with yoga and meditation, grounding participants in body and mind. Icebreakers like autograph to help
youth know the community, our leaders shared history and legacy of the Maha Balija community, reconnecting youth with our heritage, pride and purpose. As many participants shared, it gave them a renewed pride in their roots. They were also introduced to the Maha Balija Code, a call to live responsibly, uphold harmony and be the pride of the community. Inaugural address by Dr. Rangisetti Jagdish Babu. He urged youth to dream fearlessly. They also engaged with voices from civil services. Entrepreneurship is theirs to share. Alongside inspiration came practical skills, financial literacy, communication skills, sports, a bit of Karasamu, and even strategy through chess. And the journey does not end in 3 days. Mentorship continues online, in person, and soon through our YLP dashboard. Here with lots of doubts. So once we came here, we have taken so much positive energy. ఎంతో అత్యున్నతమైన స్థాయిలో హౌ టు డూ గో ఫార్వర్డ్ అనే విధాలు అన్నీ కూడా నేను తెలుసుకున్నాను. ఇక్కడికి వచ్చాక క్వాలిటీ లైఫ్ని ఎలా అలవాటు చేసుకోవాలని కొంచెం బాగా అర్థమైంది. షెడ్యూల్ ఇచ్చారు సార్. ఆ షెడ్యూల్ ఇక్కడ పాజ్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే దిస్ బాయ్స్ నేమ్ ఈజ్ మదన్. అంటే ఈ అబ్బాయి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు యూత్ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రాంలో అనుకున్నాను అబ్బాయిని చూసినప్పుడు. మేము బొండాడ ఇంజనీరింగ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు హీ వాజ్ టెలింగ్ మీ, మేడం నేను ఆఫీస్కి వచ్చానండి ఒక నెల క్రితము, 15 నిమిషాలు సార్ని టైం అడిగితే ఆయన 3 hours స్పెండ్ చేశారు లంచ్ అంతా ఆర్డర్ చేసి 15 కోట్ల కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చారు అని. Are you getting it? 15 crore కాంట్రాక్ట్ బిజినెస్ తీసుకున్నారు. ఆయన రాఘవేంద్రరావు గారు అన్న ఒక్క మాట, తనలో నన్ను చూసుకున్నాను అన్నారు. సార్ హీ వాస్ తనలో సి దిస్ ఇస్ వాట్. మనకి ఇదివరకు ఇలాంటి ఇది ఉందా అండి, కమ్యూనిటీ ఉందా, ఒకరికొకరు చేయాలని వాళ్ళు ఉన్నారా, చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా, లేరు. బట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐకాన్ హ్యాస్ బీన్ డూయింగ్ ఇట్. ఐకాన్ ఈస్ రియలీ అ మూమెంట్. ఐ వాంట్ యూ పీపుల్ టు కంటిన్యూ ద Both on the cons. In that case, for sure, ICON gives a big platform, bringing all together, all stalwarts under one roof. Thank you to all mentors, speakers. Today I've been invited for ICON Youth Leadership Program. This is for the youngsters who are aspiring to be an entrepreneur. I felt these courses we couldn't able. You can give a big round of applause. It's not for Andal. There are almost 40 people involved in this. More than 2,000 hours invested in this. I'm telling you 2,000 hours. అంటే నాకు చాలా తక్కువ నెంబర్ అయి ఉండాలి, బికాజ్ నేనే ఎన్నో రోజులు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాను. నాలాగా విజయ్ బలరామ్ గారు, కోటేశ్వరరావు గారు, కేఎన్ కుమార్ గారు, ఎంతమంది ఇన్వాల్వ్ అయిన కేఎన్ కుమార్ గారు, ఎంతమంది ఇన్వాల్వ్ అయినారు, ఎంతమంది ట్రావెల్ చేసి వచ్చారు. రామ్మోహన్ రావు గారు చెన్నై నుంచి ఉన్నారు, ఎంతమంది ట్రావెల్ చేసి వచ్చారు. రామ్మోహన్ రావు గారు చెన్నై నుంచి వచ్చారు, బెంగళూరు నుంచి సిఎస్ రావు గారు వచ్చారు. వీళ్ళందరూ ఐపీఎస్ రంగనాథ్ గారు వచ్చి మాట్లాడున్నారు. ఫిన్లాండ్ అంటారు, ఇది ఫిన్లాండ్ అంటారు. ఫైనాన్స్ వాళ్ళందరూ కూర్చునేది ఫిన్లాండ్. హైలాండ్ ఇస్ సిఇఓస్ కూర్చునే ప్లేస్. ఎయిమ్ ఫర్ దాట్ అని చెప్పారు ఆయన. ఇట్లా అవన్నీ చెప్పినాక ఆయన విన్నాక నేను మీ ఏజ్లో ఇలాగే ఉన్నానని చెప్పినాక డ్రీమ్ చేసి కొందరు బొండాడు రాఘవేంద్రరావు గారు, కొందరు రంగిశెట్టి జగదీష్ బాబు గారు, కొందరు ఎన్వి రావు గారు, కొందరు సిఎస్ రావు గారు మనకు కావాలి. ఇప్పుడు తర్వాత అవార్డ్స్ ఫంక్షన్లో కొందరు సింహాద్రి చంద్రశేఖర్ గారు, కొందరు సంక్రాంతి చంద్రశేఖర్ గారు కావాలని మళ్ళీ చెప్తాం మేము. సో వీ నీడ్ ఆల్ యూ పీపుల్ టు బీ ఎయిమింగ్ హై and achieving high for the sake of the community. Thank you so much. What is that you people can do after seeing this youth leadership program? You people can do after seeing this youth leadership program. Manam 2-3 రోజుల్లో an ardent, loyal fan of ICON. If there is a term like iconism is filled in for youth empowerment and social harmony. లోగోని ఆవిష్కరించడానికి సార్ని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. హార్మనీ దీని వెనక చిక్కాల రమేష్ గారి యొక్క కృషి చాలా ఉంది. అంతకుముందు ఒక 3 months ముందు ఆయన యుఎస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇన్వైటెడ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఫ్రెండ్స్. అంతకుముందు ఇంకొక ప్రోగ్రాంలో ఆయన పార్టిసిపేట్ చేసి
కుమార్ గారు దాని గురించి కాన్సెప్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు హీ వాజ్ ఎక్స్ట్రాడినర్లీ ఇంప్రెస్డ్. ఇది చాలా బాగుంది, దీన్ని మన ముందుకు తీసుకుపోవాలని చెప్పి ఆయన బాగా ఉత్సాహం చూపించారు. దానికి పర్యవసానం రమేష్ గారు, ఆయనకు తెలిసిన మిత్రులు, ఈ ట్రస్ట్కి ఆల్రెడీ సుబ్బుకోట గారు, చిక్కాల రమేష్ గారు, మిగతా చాలామంది మిత్రులు, మిగతా చాలామంది మిత్రులు. ఏం లేదు, ఇంతకుముందు నేను స్పీచ్లో చెప్పినట్టుగానే ఆంధ్ర, తెలంగాణ, అలాగే కర్ణాటక, తమిళనాడు 1100 మండలాలు, మండలానికి 20 మంది బాగా చాలా డ్యూ డిలిజెన్స్ స్క్రూటినైజ్ చేసిన తర్వాత మన కమ్యూనిటీలో ఉండేటువంటి మెన్ అండ్ ఉమెన్, బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ వాళ్ళని తీసుకొని ఈ ట్రైనింగ్కి ఇప్పుడు 2 ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ హైదరాబాద్లో చేశారు. తర్వాత ఒక్కొక్క సందర్భాన్ని బట్టి ఆయా జిల్లాల్లో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతాయి. అంటే 1100 మండలాలు, మండలానికి 20 మంది, అందులో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ అందరూ ఉంటారు. అంటే 22,000 మందిని రాబోయేటువంటి సంవత్సరం, 2 సంవత్సరాలు, 3 సంవత్సరాలు ఎంత రెస్పాన్స్ వస్తుందో అసలు కుమార్ గారిని మనం పట్టుకోలేము. ఈజ్ నాట్ దేర్ ఆన్ ది గ్రౌండ్. ఆయన్ని మనం ఈజ్ దేర్, ఈజ్ హియర్, ఇందుగలడు అందులేడని ఎందెందు సందేహం, అట్లా అయిపోయింది. ఇక్కడున్నారా, ఈ ప్రోగ్రాం చేస్తున్నారా, ఆ ప్రోగ్రాం చేస్తున్నారా, ఎందెందు వెతక చూసిన చక్రి అక్కడే ఉంటాడు. అలాగా నారాయణ కుమార్ గారు, ఆయన కేఎన్ కుమార్ అంటారు, నారాయణ కుమార్ గారు కాన్సెప్ట్ని ఆలోచించటం ఒక పద్ధతి. చాలామంది చాలా కథలు చెప్తారు, మేము అది చేస్తాం, ఇది చేస్తాం, మీకు అట్లే చేతిలో స్వర్గాన్ని చూపిస్తాం. ఇక్కడ ఐకాన్ ఆయన యొక్క సారథ్యంలో, ఆయన యొక్క నాయకత్వంలో ఒక్కొక్క ప్రోగ్రాం, ఈ ఐకాన్ స్కూల్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ ఆర్ ట్రస్ట్ ఫర్ యూత్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ సోషల్ హార్మనీ, అక్కడ ముఖ్యంగా వివిధ ఉపవర్గాలుగా ఉండేటువంటి ఈ జాతిని ఒకటిగా, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి. మహా బలిజా అనేటప్పుడు అక్కడక్కడ వాయిస్లు వినపడ్డాయి. మరి పసుపులేటోళ్ళు అనంతపురంలో ఉన్నారు, ఇచ్చాపురంలో ఉన్నారు, అట్లాగే తమిళనాడులో ఉన్నారు, కర్ణాటకలో ఉన్నారు, తోటోళ్ళు అంతా ఎక్కడ చూసినా ఉన్నారు. వాళ్ళ గోత్రాలు అయ్యే, వాళ్ళ ఇంటి పేర్లు అయ్యే, వాళ్ళ ఆచారాలు అవే. తల్లికోట యుద్ధం తర్వాత తమిళ్లో చెప్పాలంటే తళ్ళబడ్డారంటే నెట్టబడ్డారు, పరిగెత్తారు. అప్పుడు లక్షల మంది తెలగల్ని, మీకు చాలామందికి హిస్టరీ తెలుసు, ఎక్కువ టైం తెలుసు, తెలగ కమ్యూనిటీ అనేది అప్పుడు తెలుగు మాట్లాడేటువంటి విజయనగర సామ్రాజ్యంలో ఒక పర్టికులర్ సెగ్మెంట్ ఉండేవాళ్ళని తెలగలు అన్నారు. ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళ ఆర్మీలో చాలామంది ఉన్నారు. బ్రిటిష్ వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకున్నారు. ఇట్లా తల్లికోట యుద్ధం 1560 తర్వాత, అంతకుముందు వివిధ రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి తల్లికోట యుద్ధం తర్వాత వేల మంది మన యోధులు సర్వనాశనం, కుటుంబాలు పోయినాయి, హంపి కొట్టబడింది. ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఈ కమ్యూనిటీని సాయిబులు కానీ మిగతా వాళ్ళందరినీ నరికిపారేస్తారు. ఇలా విభజింపబడినటువంటి సమాజాన్ని ఒంటరిగా సదర్న్ స్టేట్స్లో, ముఖ్యంగా 7 రాష్ట్రాల్లో చేయాలి. యూత్కి సరైనటువంటి లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి, లీడర్స్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలి. మీరు పైకి రావాలన్నటువంటి కొన్ని ముఖ్య ఉద్దేశాలతోటి ఈ ట్రస్ట్ ఏర్పాటైంది. అమెరికాలో వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు. ఇక్కడ ఉండేటువంటి పెద్దలు చాలామంది ఉన్నారు, చాలామంది ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఉన్నారు. మీ సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి, వాటిని ట్రస్ట్కి ఇవ్వచ్చు. అయితే కుమార్ గారి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే, సార్ మనం ఎవరిని ఏం అడగద్దు, మనం అప్పీలే చేయకూడదు. మేము ఈ ప్రోగ్రాం పెడుతున్నాం, మీ ఇష్టం. ప్రోగ్రాంను మాత్రం ఆయన ఎవరిని ఇన్వైట్ చేయడు, ఎవరిని డబ్బు అడగడు. ఇది ఎంత గొప్ప ప్రిన్సిపలో నాకు తెలిసి నేను చదివిన చరిత్రలో ఏ సంస్థ ఇలాగ వాలంటరీ కాంట్రిబ్యూషన్, వాలంటరీ పార్టిసిపేషన్, వాళ్ళంతటి వాళ్ళు ముందుకొచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకురావటం అనేది, ఈ తపన వేరే కమ్యూనిటీలో లేదు, మనలోనే ఉంది, మనలోనే ఉంటుంది. ఎంతోమంది ఇక్కడ మనం అందరం కూడా బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు. మీరు 1881లో ఒక సెన్సస్ జరిగింది బ్రిటిష్ వాళ్ళు. ఈ 4 అగ్ర కులాల్లో ఏ కులం ఎక్కువ చదివిందంటే
కాపులు ఇందాక చెప్పినట్టు ఏ కులమైనా సరే మాకు ఈ కులం పేరు బాగలేదంటే వాళ్ళు బలిజ పెట్టేసేయండి అంటారు. వాడు వెనక ఒక బలిజ తగిలియమంటారు, లేకపోతే ఒక కాపుని తగిలియమంటారు. వాడు ఏమంటాడు, నేను కూడా ఐఎమ్ ఆల్సో బలిజ అంటాడు. ఇప్పుడు రీసెంట్గా దొమ్మర కులాన్ని గిరి బలిజ అని జీవో ఇష్యూ చేసిన అందరికి ఎంత ధైర్యం ఉండాలి. అంటే మనం ఎంత పనికి మాలిన వాళ్ళు అనుకుని అలా చేస్తుంటారు. ఇవన్నీ మారాలంటే నువ్వెవరో నువ్వు తెలుసుకోవాలి. చరిత్రను చెప్తాం, ఇక్కడ లీడర్షిప్ చెప్తాం, బిజినెస్, ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ, బిజినెస్ లిటరసీ, పెద్ద మనకు సమాజంలో ఉండేటువంటి ఎంతోమంది మిత్రులు ఉన్నారు. వీళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి ఒక చోట చేర్చి, ఇది కుమార్ గారు చెప్పినట్టు బడ్జెట్ బాగా పెరిగిపోతుందండి సార్, మీరేం భయపడగాకండి, మన కమ్యూనిటీ ముందుకు వస్తుంది, మీరు డబ్బుని గురించి భయపడగాకండి, మీరు అసలు దాని గురించి అక్కడ దొరరాజు గారు ఉన్నారో లేరో, ఆయన ఆలివ్ స్వీట్స్ దొరరాజు ముందే వచ్చేస్తాడు, సార్ మీరు 2 లక్షలు తీసుకోండి, 5 లక్షలు తీసుకోండి అంటారు. ఇట్లా రాఘవేంద్ర గారు ఉన్నారు, బ్యాలెన్స్ ఎంత అయితే మేము అంత చేసేస్తాం సార్ అంటే. ఇట్లా ఎంతోమంది రంగశెట్టి జగదీష్ బాబు గారు, ఎన్వి రావు గారు కానీ, రాఘవేంద్రరావు కానీ, ఇంకా చాలామంది, నంబుల రమేష్, రామ్. అసలు ఇది మనం ఈ ప్రోగ్రాం చేస్తున్నామంటే మన కమ్యూనిటీలో ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి ప్రోత్సాహం అన్ఇమాజినబుల్ అండ్ అన్ప్రెసిడెంటెడ్ అని మనం చెప్పాలి. బేసిక్గా ఈ సోషల్ హార్మనీ, మన కులంలో ఒక హార్మనీ తీసుకురావాలి. తర్వాత వస్తుంది మనకి డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ కౌన్సిల్, దాంట్లో సెట్ సమయాలను ఎలా ముందుకు తీసుకురావాలి మనం మళ్ళీ మాట్లాడదాం. ఇవన్నిటి యొక్క బేస్ ఇది ఒక తక్షశిల, ఒక నలంద, ఒక హార్వర్డ్. పోయిన సంవత్సరం ఇదే రోజుల్లో మిండి రామ్మోహన్ రావు గారు ఉన్నారు, ది ఫౌండర్ ఆఫ్ ఐఎస్బి హైదరాబాద్లో. ఇలా గ్రేట్ పీపుల్. అలాగే ఇది ఒక ఐకాన్ ఎస్బి, ఐకాన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ లీడర్షిప్. వీ డోంట్ నో ఇది ఏ రూపం తీసుకుంటుంది, ఎంత ముందుకు వెళ్తుంది, వటుడు ఎంత వాడంతాయి ఎంత పెద్ద అవుతుందో మనకు తెలీదు. అందువల్ల అమెరికాలో ఉండేటువంటి మన మిత్రులకు సమయం ఇస్తాం. ఈ స్కూల్ ఆఫ్ బేసికల్లీ మనలో ఒక డిసిప్లిన్, ఒక కట్టుబాటు, ఒక వాళ్ళ ధర్మం ఏమిటి, కలిసి ఉండాలి. వాళ్ళని ముందుకు పానీయకుండా ఏ శక్తులు లేదా పనికి మాలిన ఎదవలో ఇట్లాంటి పనులు చేస్తుంటారు. వీళ్ళందరినీ మనం గుర్తించాలి, వాళ్ళకి చెప్పాలి, దిస్ ఇస్ నాట్ యువర్ కమ్యూనిటీ, యూ హ్యావ్ టు కమ్ అప్, కోఆపరేట్ చేయి. ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫౌండేషన్ ఆయన అన్నట్టు వీఆర్ బిల్డింగ్ రేజింగ్ ఏ ఫౌండేషన్. 10 years down the line it may be a skyscraper of I don't know how many floors. అలాగా మిత్రులందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాం, వాళ్ళని పార్టిసిపేట్ చేయించమన్నమా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. Thank you for launching our trust logo. కరేజ్ క్యారెక్టర్ ఉన్న యూత్ లీడర్స్ని తయారు చేయాలని కళ రామ్మోహన్ రావు గారు, కేఎన్ కుమార్ గారు అండ్ ఇతర ఐకాన్ లీడర్స్ కళ కంటే దాన్ని నిజం సాకారం చేయడానికి మేమున్నామని ముందుకు వచ్చిన రమేష్ చిక్కాల గారు అండ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ని ఇప్పుడు మనం జూమ్ కాల్లో కలవబోతున్నాం. దే గోయింగ్ టు ఐ రిక్వెస్ట్ రమేష్ కుమార్ గారు టు గివ్ ఎ కామెంట్ ఫ్రమ్ USA రిగార్డింగ్ ISL, ప్లీజ్. Sri Chikkala Ramesh Garu to come and talk to our people here, please. Andal Garu, can you hear me now? Hello? Andal Garu, can you hear me? Yes. Yeah, okay, I'll get started. Again, we have a few folks from the US who have been connecting for some time. Currently, right now it's 2 a.m. early in the morning for us in Eastern time zone, and for some people it's 1 a.m. and midnight and all that. So thanks to all the US friends who have joined late night to join this very, very important event, because they're so passionate about the program. It's a team. It takes a village. It's not about one individual. Unfortunately, my name was mentioned multiple times, but I don't think it's right, because it takes a village and a team, honestly, to take any vision and a plan forward. So without any further ado, let me first introduce a couple of gentlemen.
who've been in the United States for 45 to 55 plus years. Let me first start with Rao Ramela Garu. Can you get Rao Ramela Garu on the screen? Let me see. So that they can see. Let Okay, me. as he pulls up the video, let me give a quick introduction to Rao Ramela Garu. He's Rao Ramela Garu, and even before that, he also worked with Shiv Nadar, the HCL founder, and he was chief developer for some time. And also, in addition to top of all that, he's a very, very high on philanthropy. He does everything very quietly, very, very quietly, and I got to know him in the recent time period, and I'm very proud and honored to know him for some time. So, Rao Garu, we're still not able to see you on the screen, but yeah, I'm trying to get onto this TV. Can you hear me, first of all? Yeah, we can hear you. That's okay. We'll get you some technology help and training later on, Andy. I'm just kidding. Yeah, well, maybe it's from my side, actually. I'm not able to get I'll make sure we'll get you some training. He's a technology guy and he's having a hard time. Anyhow, it's not that important to see my face. I'm one of the old ladies 6 months back. I mean, somehow you connected with me, and then he talked to me about this different Indians from different castes or different states are even getting married to international people, but still I think there is that glow of belonging to this community, and then when he talked to me, that was kind of interesting to me. I mean, and also I think the important thing for me was, I mean, he said this is the vision. They want to train these 22,000 leaders who will go back to mandals and then talk to, trying to train more people. That's kind of a vision. But from my experience, a vision is different from execution. So when we had a call with Kumar of this community, that is when I got convinced that, hey, there is something I might be able to help. Like Ramesh Garu, I didn't come to Hyderabad recently. I did not meet anyone. But talking to Ramesh Garu, I think that, especially I'm really, I mean, the ICON leadership program is something which really clicks with me. Not only that, at Rammohan Rao garu matladinappudu, there were a couple of sentences, couple of words which really struck me. One is, ఆయన పేదల గురించి మర్చిపోవద్దు ఒకటి. తర్వాత ఆయన అన్నారు అనమాట, మనం ఒకళ్ళు ముందుకెళ్తుంటే 10 మంది వెనక నుంచి లాగుతారని. Our community, I've noticed there are people, I mean, whatever it is, whether the jealousy or whatever it is, there are people who really try to pull you back. I mean, I think that this leadership program, I'm hoping they will teach all these leaders what is important is we really have to work together. I mean, somebody going up, I mean, he has got the skills, I think he's ready to share their skills with the rest of the group, which is, I think, is really a great thing. The other thing is, I'm hoping, 4 or 5 years from now, these 22,000 leaders who are going to be trained will be training again another 220,000 people in their mandals. It's kind of spreading, I mean, whatever skills they are getting from here. So to that aspect, I'm really excited about it. But I think what really impresses me is some of these people who are working, K.N. Kumar Garu, and I never met any of you, Dr. Andal Garu. I think Mindu Chakrapani Garu is another name which keeps coming up. Hats off to you. I mean, I don't know how much time you are really giving. People like us giving, we have some resources. That's why we're able to contribute. But I think the most important thing is some of you who are really dedicated, passionate about bringing our community together, taking some of our youth to the next level. I think that is what really clicks with me. So I will try my best, whatever way I could help. Whenever I
I'm in Hyderabad. I'll be very happy to come and meet some of you and then share some of my experiences. But I think this is, honestly, this is the very first time I've been involved in any way with our community. Of course, there is the AFTA community in USA. I was able to go and participate 2 years back, but beyond that, my my interaction with our community is very limited. Till recently, Ramesh garu మాట్లాడే వరకు. But I think I'm really excited about the whole thing. I'm hoping I would be happy to help in any way I could. And thanks to Ramesh garu for talking to me and calling me and talking to me several times. This is all because of you. I've been connected with this group. And then I would like to wish all of you the best. Especially thank you for the leaders. I mean, an unbelievable kind of work what you're doing. Thank you very much. And all the best. Thanks, Raghav. Very well said. I think one thing I like to echo is to the whole audience is what he mentioned a couple of times is, in my opinion, like he said, giving money actually is easy. Giving the money is the easiest part. The hardest part is giving the time and getting the ideas. And that's what the effort of the icon leaders are, K.N. Kumar garu especially. And I've not known him much. I'll be honest with all of you now. Almost 3, 4, 5 years ago, I heard about K.N. Kumar garu. I'm the type of guy when I get involved with people in India also. You know how it is. To be honest with you, there's so much corruption, so hard to engage with everybody. So I observed people for some time, and I heard different things. And then when I started interacting with him, multiple times, I really realized the integrity he has and the honesty he has and the discipline he has. And that's what really, if you have the right leader, then the whole village will come along. And that's what attracted us and me, Rao Ramelagaru, and others. Anyway. I want to make one more comment. Yeah, sure, no problem. Go ahead. If you remember the first few times you talked to me, I mean, I'm Right, sure right. you heard a lot of, skepticism from me. Correct. Till the day we had the conversation. Honestly, I mean, some of these leaders giving much. Thanks, Rao Garu. All right, the next gentleman I'd like to introduce is probably the most senior person we have in our community in the United States. He left the railway station in Vijayawada, I think approximately 57 years ago. 57 years. I got to know him well in the last only 7 years because I was not really involved much with community organizations and all that because I've always been skeptical. First time I met him in 2018, and he's been in the United States for 57 years. Subbu Kotagaru is probably the most successful entrepreneur of our community in the United States by a wide margin. I don't think anybody about that. More important than all that is whenever there's a philanthropic activity that comes up, he's the first person to raise his hand and always says, what can I do? And when I reached out to him, he said, tell me, how I can help and what should be my commitment, And that's the way, he puts the trust in the community and puts the trust in the leadership of doing the right thing. So I'm extremely humble and proud to have known Subbu Kotagaru for so long, and a number of you also know him. He's our guardian for the entire community here in the United States. So I'll turn it over to Subbu Garu, and also maybe Subbu Garu, when you give your comments, if you don't mind, give your thoughts on how you felt about the staff and the faculty, because you and I had the pleasure of having dinner at K.N. Kumar Garu's home, I think in June. And at the time, he was giving a dinner thank you to all the staff and faculty. So I'll pass it on to you, Subbu Garu. Good afternoon, Andy. Ramesh Garu. Can you hear me? Yes, we're loud and clear. Loud and clear. Thank you for giving me the opportunity. Just late in the night, but love to participate and address such a nice event. K.N. Kumar Garu, myself met in a few years back
I was impressed with his commitment, sincerity, and lately when he put together a program of leadership for our community people, I felt that that's the right thing to do, to train the people who are at a different way of life, to put them into discipline and make them leaders. And I know that he has a commitment. I didn't participate from the beginning. It will help the community. I genuinely never stuck to it. Nobody pulled me down. I married a girl from Havana, Cuba, and my life has moved on. Never know who I am, Maha, Balija, whatever it is, and continue. I always try to be helpful, creative, and helpful, and make others happen. If I can do it with $8 where I am, I see a leader in everybody, as long as they have discipline. So what you guys are doing, I genuinely believe. Truly, I felt a couple of people got trained from you, met me in Kakinada the other day, and introduced themselves. Sir, we got support is a must and all. Nothing about personal about me, but the మీరు డ్రింక్ చేయలేదు నేనే మీకోసం కూడా నేను డ్రింక్ చేశాను. Okay, so you got to cut me down and you got to start doing that, Thank you, sir. I respect you a lot. Thank you. Thanks, Subbu Garu. Always a jovial person to talk to. All right, let me now go fast on the introductions because we need to move on to the next item on the agenda. Let me introduce a few other donors very quickly. Ravi Tota, can you raise your hand? There is Ravi Tota, and actually Ravi is an entrepreneur who founded his company. Actually, he did his MBA from Stanford and he's from Vizag. And yeah, after I talked to him, he understood the program, and then he Dr. Andalgar, you might remember, he wrote a document on Icon School of Leadership with his ideas and some feedback. I think it was a 2 or a 3-page document, and I forwarded that to K.N. Kumar Garu. It was really valuable feedback. Since you took the time to understand the program, can you take just 30, 45 seconds and give you a quick thoughts, Ravi? I know you're calling from Houston. Sure. Thank you, Ramesh, and good afternoon to everybody in India. Andarki namaskaralu. I just want to share more than my thoughts about what needs to be done. I just want to share my excitement about this Icon group. And I'm really impressed with the caliber of people running Icon. I love their vision and their big thinking. More than anything, I love the grassroots efforts to train thousands of our youth, to be the best versions of themselves. At the core, what is Icon School of Leadership doing? We're trying to teach youth character building, discipline, and skills, right? You don't teach character building and discipline. It has to be modeled. At the top. Fortunately, we have people like K.N. Kumar Garu, Ram Mohan Rao Garu, Chakrapani Garu, Andal Garu. These are all people who are selfless. They're not just accomplished, they're selfless, and they're humble, and they're committed to making our youth successful. And these are people of character, right? And that, to me, is a great foundation for success for any organization. That's what excites me. This leadership group, their commitment, their vision, and who they are as people truly excites me. What our community wanted to achieve for many decades and have not. This group provides us the best vehicle to get to where we want to get to. And it's important for everybody in the audience, all of us, to support this group to the best way we can. And I'm excited by hearing all these speeches, and I want to do more. So kudos to the entire leadership team, and congratulations on successfully completing the first 10 years. And I'm sure the next decade will be an amazing decade for Icon.
and we all should be a part of it. Thanks, Ravi. Thanks a lot. Well said. Let me introduce a couple of folks who are sitting right next to me. I think you might be able to see on the screen. And Anand Bade is to my right, and Sri Jetty is to my left. They're also from Charlotte, and they just came over to my home and said, rather than, joining on the screen, they'll just come over to my home. So, they're also got excited about the program, and they decided to contribute and pledge and for a good cause. And especially, both of them are really good. And Sri Jetty on my left, he is a quiet leader. He doesn't even want his name to be coming out. So I forced him to come and join because he just wants to stay behind the scenes and support. Thanks, Anand and Sri Jetty. And also you have, Buchinaidu. Can you raise your hand? Yeah, there's Buchinaidu also from Charlotte, who's also contributed and very, very enthused about this program. And then let me see if I have any other, that's pretty much it on the donor side. Now, last but not the least, let me introduce a couple of gentlemen who are the APTA leaders who are joined us as well. First is Madhuvali. Can you raise your hand? Hi, Madhuvali. Madhuvali is joined from Detroit and is our current APTA president. I've known him since 2018, the first time I got involved with APTA. And APTA has, maybe I'll give you 30 seconds very quickly, just talk about how many member families APTA has. But thanks for joining. And APTA support is there for all the ICON programs as well. That's the reason why Madhuvali joined. Take 30 seconds and just talk about how many member families do we have in APTA, Madhu? Yeah, thank you. Thank you, Ramesh. Good morning, everyone. So APTA was established 17 years ago, and we are 10,000 families. We started with 100 families in 2007. In 17 years, so it's established as a historic need fueled by emotions and passion for service. So we have around 35 services. We started with supporting students. So far, we have provided 20 crores worth scholarships to our students in India. So now we are focusing on empowering. Really, it's glad to see, ICON is doing a leadership training program. We are very much impressed. We're always there to support ICON. And how many member families do we have, Madhu? We have 10,000 families. 10,000 member families. I lost track of it. So 10,000 families are members of APTA, and there's so much opportunity for all these member families to support good causes in India, and that's where you could help us on communicating all that. And just like Kumar Gar also, it's very difficult to talk to people and ask for money. That's the reason I just selected a few people and talked about it. But Madhu is a great leader. Thank you, Ramesh. Yeah. Thanks, Madhu. And also last but not the least is a long-term leader for 17 years probably, Gopal Gurupati. Can you raise your hand? Gopal Gurupati has been a long-term leader of APTA and also a board director currently. And he really supports. He has actually helped me reach out to some friends as well through all this activity the last several months. So thanks to all of you for joining. I know we are running late, taking up more time. Thanks again for all the US people that have joined because it's extremely late in the night. Right now for me it is 2:25 a.m. But I'm not tired at all. I'm not tired. I'm actually rejuvenated and excited that I can go for another 10 hours if we have this kind of leadership forums. And I'll be hanging on till the end of the program is there. Enough said from here. Andal Garu, I'll pass it back to you. And thanks for giving us the time. And we are so excited. Thank you, sir. Maharaja Poshakalu from US ki mana Maha Balija Sodara Sodari Mandalandari tarupuna a big round of applause to convey a heartfelt thanks for what they have done. Manamu, if all of us take a pledge that we'll do whatever we can with whatever we have, mana community enta prosper avachandi.
జనరస్ విల్ ప్రాస్పర్ అంటారు. ఆయన అన్నారు చెక్ అన్నిటికంటే ఈజియెస్ట్ థింగ్ ఇస్ చెక్ మీద సంతకం పెట్టడం అన్నారు. మీరు సంతకాలు పెడుతూ ఉండండి, మేము మా టైం అండ్ ఎనర్జీ అండ్ ఎఫర్ట్ని చాలా ఇస్తాము మన కమ్యూనిటీని ప్రాస్పర్ చేయడంలో. నాలాంటి వాలంటీర్స్ చాలామంది ఐకాన్కి జాయిన్ అయి ఉన్నారు. వీఆర్ రెడీ టు గివ్ అవర్ బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ అ లాట్ టు యూ. రైట్, నవ్ వి మూవ్ ఆన్. దీనిలో మన ఐకాన్ స్కూల్ ఆఫ్ లీడర్షిప్, ఐకాన్ ట్రస్ట్ ఫర్ యూత్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ సోషల్ హార్మనీలో భాగంగానే మన శరత్ చంద్ర గారు ఐఏఎస్ అకాడమీ నుంచి దే హ్యావ్ డన్ ఎన్ MOU విత్ ఐకాన్ కార్పొరేట్ సర్వీసెస్. మన పిల్లలు బ్రైట్గా ఉన్న వాళ్ళని సివిల్స్కి వెళ్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి మన స్కాలర్షిప్ ఇస్తారు. సో దాని గురించిన MOU బిట్వీన్ సుధీర్ కుమార్ మండల గారు మన CEO అండ్ మన శరత్ చంద్ర గారు ఐఏఎస్ అకాడమీ డైరెక్టర్ మధ్య జరగబోతుంది. ప్లీజ్ ఇన్వైట్ దెమ్ విత్ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్. ఇవన్నీ కూడా మైల్ స్టోన్స్ అండి, ఇవన్నీ మైల్ స్టోన్స్. రైట్, ప్లీజ్. Ladies and gentlemen, a small little administrative announcement. Tea and coffee are catered for. It will be available whole day. May I request you to help yourselves. It is catered for. Now we come to the most awaited event of the day. It is honoring our own community stalwarts. Like we said, we are 4 crores in numbers, but it is not the numbers that define the character of a community. It is the greatness of the community members and their service to humanity and mankind. At ICON, we believe that a community is not only defined by its size, but the greatness of its people. To honor those who embody the very best of the values, ICON has instituted a whole lot of awards. A Lifetime Achievement Award, the ICON Legends Award, and ICON of the Icons and Emerging Leaders Awards. This year, we are privileged to facilitate a community stalwart who stands as an epitome of resilience, courage, and selfless vision, Dr. Sankuratri Chandrasekhar Garu. After enduring unimaginable loss of his entire family, losing his entire family in a terrorist attack, chose not despair but service. Through Sankuratri Foundation, Sharada Vidyalayam, and the Sri Kiran Institute of Ophthalmology, he has brought education to thousands of rural children and restored sight to over 3 lakh people. Honored as a CNN hero and a Padma Shri awardee, his life is a shining example of how compassion can triumph over tragedy. It is with the deepest respect and admiration that ICON now presents Dr. Sankuratri Chandrasekhar Garu with a Lifetime Achievement Award for a life lived in the highest service of humanity. Without much ado, I'll request the AV team to play the AV in this context. What do we do when life shatters us? When in a single moment, everything we love is taken away. Most of us would break. Most of us would never recover. But there are rare souls who take that very grief and turn it into a light for the world. Dr. Chandrasekhar Sankuratri is one such soul. Born in 1943 in Singaraikonda, Andhra Pradesh, brilliant life as a scientist in Canada. Blessed with a loving wife Manjari, a son Sri Kiran, and a daughter Sarada. Life was full of joy and promise until the unimaginable happened. On 23rd June 1985, in the terrorist attack on Air India Flight 182, he lost his entire family, wife, son, daughter, his everything. For most, this would have been the end, but for him, it became a beginning. He chose to honor his family's memory by serving those who had nothing, and in that choice, he transformed tragedy into hope for millions.
In 1989, he founded the Sankuratri Foundation, dedicating himself to three missions: education, healthcare, and disaster relief. In 1992, he opened Sarada Vidyalayam, named after his daughter, where more than 3,000 rural children have received free quality education, meals, uniforms, and opportunities, with a remarkable zero dropout rate. A year later came the Sri Kiran Institute of Ophthalmology, which has restored the gift of sight to over 2.7 lakh people, taking world-class eye care into the most remote villages. And in 1998, he launched Spandana, providing relief to thousands struck by cyclones and floods along Andhra's coast. In a single lifetime, he has done what few can even dream of. Honored as India's first CNN hero, recipient of the Padma Shri in 2023, and numerous awards, Padma Shri Chandrasekhar continues to guide every program personally from Kakinada. Sir, you are a shining example of what one individual can do with vision, courage, and heart. With profound admiration, Icon presents you with the Lifetime Achievement Award for a life lived in the highest service of humanity. Now, I request Dr. Shankuratir Chandrasekhar Rao Garu to the stage to receive the award, please. I'll request Mrs. Karishma to kindly escort the awardee. A standing ovation, please. Now, I request, please be seated, ladies and gentlemen. Now, I request Dr. Ram Paparagaru to come onto the stage and kindly read the citation, please. Should read it from here. Yes, yes. Whatever is comfortable. Yeah. Ladies and gentlemen, it's a great privilege and I consider it a great honor to have been bestowed this honor of reading the citation. And service and humanity in the face of personal tragedy that would have broken many. You chose to rise and transform grief into purposeful action. Your journey from a distinguished scientific career in Canada to a life of selfless service in rural Andhra Pradesh stands as a powerful example of courage and conviction. By establishing the Sankuratri Foundation, Sarada Vidyalayam, and Sri Kiran Institute of Ophthalmology, you have created a life-changing opportunity for the underserved. You have provided free strength and unwavering dedication to uplift lives. Sir, the enduring legacy you have bestowed upon every life you touched makes them dream bigger and makes their dream bigger
and the life of everyone whose vision is restored has been changed forever. Icon expresses the deepest gratitude for your life of service, sacrifice, and moral leadership. Icon feels honored to present you the Icon Lifetime Achievement Award in recognition of a life lived in the highest service of humanity. Ladies and gentlemen, please give him a standing ovation. Ladies and gentlemen, to present this award, it's none other than our community stalwart, Sri M. Gopal Krishna Garu. To present the award, please. A big hand, ladies and gentlemen, honoring our Dr. Shankuratir Chandrasekhar Rao Garu with the Lifetime Achievement Award. Ladies and gentlemen, please be seated. Now I'll request Dr. Shankuratir Chandrasekhar Rao Garu to kindly give the acceptance speech and say a few words, please. Check. Sri Sankuratri Chandrasekhar Garu, Vari Annagaru, also a very, very eminent person, Sri Rao Garu, who was actually running India's first IAS coaching center in New Delhi. And I have been associated with that organization for more than 50 years. And he is a very great friend and who has actually really started excellent coaching classes for IAS officers. It happens to be a very distinguished institution and no one else has been able to build such a formidable institution again. And his younger brother is actually here beside me. When I was managing director of the Godavari Fertilizers in East Godavari, I had very close association with Mr. Sankuratri. And that is the time when I noticed how despite a great personal tragedy, he overcame everything and dedicated his life to the people for whom he has been fighting. He actually set up an excellent medical facility in Kakinada, and more importantly, it was a free medical facility for the blind people and also for all those people who needed any assistance or any help, medically or otherwise. And such distinguished services I have not seen anywhere else except from the family of Sankuratri. I knew his elder brother who was running the first IAS coaching center in Delhi. And he used to occasionally invite me to give a lecture or two to the aspirants. Few people knew about him, and he is one of those self-effacing personalities. And what I wish to only say is that he is actually something like a lodestar for all the poor people and
all those who needed assistance, whether it was blind people or whether it is people who had that element of actually feeling for other people. I must say the one and only exception I have seen is the Sankuratri family itself. And whether it is his elder brother or himself, I must say that we have all been greatly influenced by that they considered everyone their relative, everyone their friend, and everyone their bosom friend. And that is where I think he has overcome all inhibitions and has exhibited for the first time Sankuratri. And along with him, I also remember the yeoman services rendered by the family, his elder brother towards the IAS fraternity and himself towards the common fraternity, and more particularly to providing the best education possible for poor people and the best medical facilities, and particularly for blind people. And for all these things, I am very, very happy that I have been given the privilege of actually coming to this meeting, congratulating him, awarding something to him, and to actually remembering fondly the services that he has rendered, and hoping that he will be a living example for many other people to follow in his footsteps and to actually see that compassion in this country continues to actually rule the hearts and minds of people, and that we will always be helpful to people who are not in a position to help themselves, for it is said, help those who cannot help themselves. And it is one of those pioneers we see beside us. I thank once again and wish him all the best, and to continue the good work that he has been doing and will continue to actually benefit many people and also be a regular source of inspiration for many other people to come, not only in this generation, but for the generations to come. And thank you once again for giving me this opportunity to say a few words on this momentous occasion. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now I'll request the award winner, Dr. Sankuratri Chandrasekhar Rao garu, to kindly give his acceptance speech, please. Good day to all the great people who are assembled here on Icon 10 occasion. And I'm very happy to be here and especially receive this award from somebody like a great person like Ram Mohan Rao garu. I am so happy, actually I don't know what to say, because this audience is full of several learned people, accomplished people, and budding people who are going to be the leaders in the future country. So regarding the message, there are only few things I can tell. One is especially addressed to the younger generation problems and move forward to be a successful person in the life. Second thing is, when you are aiming, aim very high, aim big, so that you have to stretch yourself to achieve it. That is the only way you can really reach high heights. For others, it may not be possible, but when you try, nothing is impossible. You can do it. Believe in yourself and try for it. And third point I want to emphasize here is, there are so many unique. I expect from all of you to take care of our community and make a better world and happy place for everybody. And thank you for giving me this opportunity. Thank you.
Courage to subscribe to the book, please. As we come to the next award ceremony, today we are privileged to present a mentor whose influence spans more than 4 decades to cancer awareness to the grassroots, to towns and the villages, touching lives where it matters most. For a lifetime dedicated to knowledge, compassion and healing, ICON is deeply honored to present Dr. Simhadri Chandrasekhar Rao Garu with Icon of the Icon Award. So without much ado, I'll request the AV team to play the AV concerning the same. Dr. Simhadri Chandrasekhar Rao was born with a brilliance that shone from his earliest years. A gold medalist and university topper, he completed his medical education with distinction and trained at the prestigious Adyar Cancer Institute, Chennai. From the very beginning, his path was clear: to dedicate his life to surgical oncology, patient care, and passing on the legacy to future generations. For over 4 decades, he served as the head of India's leading cancer institutes, the M&J Institute of Oncology, the Indo-American Cancer Institute, and the Apollo Cancer Institute. Dr. Chandrasekhar is not just a surgeon of a rare skill, but also a revered professor, mentor, and guide shaping the careers of countless oncologists. His research, spanning breast, cervical, colorectal, and head and neck cancers, has carried India's voice onto global platforms and prestigious awards. Yet, his true greatness lies beyond the operating theatre. In his tireless efforts to spread cancer awareness in towns and villages, bringing the message with pride and gratitude, we honor Dr. Simhadri Chandrasekhar Rao with the Icon of Icons Award to celebrate a life dedicated to knowledge, compassion, and humanity. Applause for the Icon of the Icon Award winner, Dr. Simhadri Chandrasekhar Garu. Please be seated, sir. Please be seated, sir. I request Dr. Channam Chetty Vijay Kumar Garu to kindly read out the citation, please. Sri Gurubhyo Namaha. Ladies and gentlemen, today we gather not just to felicitate a doctor, but to celebrate a legacy, a life dedicating to saving thousands and lakhs of people, restoring hope where it seemed lost. A man whose scalpel has cut not just cancer, but it has eliminated the fear from its deep roots. It's my great privilege to introduce Simhadri Chandrasekhar Garu. He is fatherly figure of entire doctors community of Maha Balija, and to be honest, Lord Venkateshwara figure for all the patients suffering from cancer in Andhra and Telangana. Esteemed Dr. Simhadri Chandrasekhar Garu, your life journey tells us a lot about fact that brilliance finds its high purpose in serving humanity. From being a gold medalist and university topper to training at Adyar Cancer Institute, every milestone you cross reflects your discipline, compassion, and resolve to dedicate your life to healing of cancer patients. As a leader of India's finest cancer institutes, you had been more than a surgeon. You are a mentor to innumerable, to be honest, hundreds and thousands of young doctors through whom you achieved your vision of genuine patient care across the country. As an unrelenting seeker of knowledge, your focused research on cancer treatment, evidenced by the countless international publications of yours, have brought hope for patients worldwide. Every study you published and every research trial you led is proof of your belief that science must always serve humanity.
Your awards and honors are not just recognition, they are echoes of the lives you have touched and the awareness you have spread beyond the hospitals into villages and communities. With pride and gratitude, ICON presents the Icon of the Icons Awards to you for a life dedicated to knowledge, compassion, and humanity. A standing ovation, please. Now, to do the honors, I request our community stalwart, Justice Grandi Bhavani Prasad Garu, and I request Sri Sudhir Mandala Garu to escort him onto the stage, please. Ladies and gentlemen, presentation of the award, Icon of Icons, to Dr. Simhadri Chandrasekhar Garu. Please be seated, ladies and gentlemen. I'll request Justice Bhavani Prasad Garu to say a few words, please. Not required, sir. That is there. సభలో ఉన్న మహనీయులందరికీ ఈనాటి సన్మాన గ్రహీత డాక్టర్ సింహాద్రి చంద్రశేఖరరావు గారికి, భీష్మాచార్యులు శ్రీ ఎం గోపాలకృష్ణ ఐఏఎస్ గారి దగ్గర నుంచి ఈనాటి యువకుల వరకు మన కుటుంబం ఇంత పెద్దది, మన కుటుంబం ఇంత డాక్టర్ సింహాద్రి చంద్రశేఖర్ గారు డాక్టర్గా కాదు, వ్యక్తిగా, కుటుంబ సభ్యులుగా నాకు చిరకాలంగా వారితో ఆ సాన్నిహిత్యం, పరిచయ భాగ్యం ఉండడం నా అదృష్టం. డాక్టర్ గారి తండ్రి కీర్తిశేషులు సింహాద్రి సత్యనారాయణ గారు దివి తాలూకాలో అవనగడ్డలో ప్రఖ్యాతిగాంచిన న్యాయవాదుల్లో ఒకరు. ఆయన దశాబ్దాల పాటు న్యాయవాదిగా అంత పేరు ప్రతిష్టలు, అంతటి కీర్తి గడించిన డబ్బు గడించలేదు, మంచితనాన్ని గడించారు, ప్రేమను గడించారు. దివి తాలూకాలో తిరుగులేని నాయకుడిగా ఆయన ఉన్నారు. ఎవరి కష్టంలో ఉన్నా ఆయన కూడా కంటనీరు పెట్టి పరిగెత్తుకొచ్చేటువంటి సింహాద్రి సత్యనారాయణ గారితో పరిచయం ఉండడం నా అదృష్టం. సింహాద్రి సత్యనారాయణరావు గారు రాష్ట్ర దేవాదాయ శాఖ మంత్రిగా ఉండగా, నేను రాష్ట్ర న్యాయశాఖ కార్యదర్శిగా ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ ఎదురుపడినా, ఎక్కడ కనిపించిన ఆ సమావేశంలో కానీ బయట కానీ ఎక్కడైనా, ఏమయ్యా లా సెక్రటరీ ఎవరో తెలుసా అంటే అని పక్కన ఉన్న వారు అందరినీ అడిగేవారు. అడిగితే తెలియదు సార్, మా నరసింహ గారు మనవడు అంటే మా తాతగారి పేరు చెప్పి, మా తాతగారు సత్యనారాయణ గారు అంతా స్నేహితులు, మండలి లక్ష్మీనరసింహ గారి మనవడు, మా లక్ష్మీనరసింహ గారి మనవడయ్యా అని చెప్పేవారు సింహాద్రి సత్యనారాయణ గారు. ఎంత ప్రేమ, ఎంత అభిమానం. ఒక రాష్ట్ర క్యాబినెట్ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, ఒక రాష్ట్ర స్థాయిలో అపరిమితమైనటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి నన్ను ఆ పక్కన నుంచోబెట్టుకుని మా నరసింహ గారు మనవడు అంటే నాకెంత గర్వంగా ఉంటుందో. అటువంటి బలిజ నాయకులు ఒక్క 10 మంది ఉంటే ఈ మన కుమారు చేస్తున్నటువంటి ఈ కృషికి
తప్పకుండా సాఫల్యం లభిస్తుంది. అలాగే భీష్మాచార్యులు గోపాలకృష్ణ గారు, నేను చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకున్న రోజుల నుంచి గోపాలకృష్ణ గారు ఐఏఎస్ గారు, గోదావరి ఫెర్టిలైజర్స్, పలానాది అది సాధించారు, ఇది సాధించారు, వారికి సహాయం చేశారు, వీరికి సహాయం చేశారు. వారి పేర్లు ఎంతటి ఒక విధమైనటువంటి ఉత్తేజతాన్ని కలిగించేవో. అలాగే కీర్తిశేషులు అంబటి లక్ష్మణరావు గారు, రాంపాపారావు గారు వారి ప్రథమ పుత్రులు ఇప్పుడు వచ్చి ఇక్కడ ఇందాక చదివారు. అంబటి లక్ష్మణరావు గారు న్యాయ వ్యవస్థలో నీతికి, నిజాయితీకి, నిర్మోహమాటానికి, పేదవాడికి అన్యాయం జరిగిన వాడికి వెన్నుదన్నుగా న్యాయ వ్యవస్థ నిలబడి ఉంది అని రుజువు చేయడానికి ఒక ఉదాహరణగా మా అందరికీ దారి చూపించిన మహా వ్యక్తి. అటువంటి వ్యక్తి మన బలిజ, మన మహాబలిజలో సభ్యుడు సుమా అన్నప్పుడు ఎంత గర్వంగా ఉంటుందో. అలాగే సింహాద్రి సత్యనారాయణ గారు న్యాయవాదిగా ఎంతటి కీర్తి ప్రతిష్టలు కట్టించారో డాక్టర్ సింహాద్రి చంద్రశేఖరరావు గారు వారికి 10 రెట్లు కీర్తిని, 10 రెట్లు మంచితనాన్ని, 10 రెట్లు అందరి ప్రేమాభిమానాల్ని ఒక డాక్టర్గా, వైద్యులుగా ఆయన సంపాదించారు. నాకు వ్యక్తిగతమైన అనుభవం వల్ల నా స్నేహితులు న్యాయాధికారులని, న్యాయవాదుల్ని కొంతమందిని ఈ ప్రాణాంతకమైన క్యాన్సర్ వ్యాధి బారిన పడినప్పుడు వారి దగ్గర తీసుకెళ్ళి వారి చేతిలో పెడితే కొంతమంది రక్షింపబడ్డారు, బతికారు, వ్యాధి తగ్గింది. కొంతమంది ముదిరిన స్టేజ్లో వారి చేతిలో పడడం వల్ల వారు కూడా, కానీ చనిపోయే వరకు చిరునవ్వుతో చనిపోయారు ఆ పేషెంట్స్. బతుకున్న వాళ్ళు అదృష్టంతో బాగా బతుకున్న వాళ్ళు ఆ కుటుంబాలు వారి ఫోటో పెట్టుకుని దండం పెట్టుకుంటారు. చనిపోయిన వారికి కూడా కుటుంబాలు కూడా, అయ్యా మా నాన్న మా అన్న చాలా నవ్వుతూ బాధ తెలియకుండా ఆయన డాక్టర్ గారి చేతుల్లో వెళ్ళిపోయారండి, అంత బాగా చూశారు, అంత ప్రేమగా చూశారు, మమ్మల్ని సొంత మనుషుల్లా చూశారు అని చెప్తుంటే ఆ డాక్టర్ గారి వ్యక్తిత్వానికి జోహార్లు అనిపిస్తుంది. వారికి డబ్బు ఇవాళ మనం పోలికలు తెలుసుకోవచ్చు. తెలుగుదేశంలో ఎంతోమంది ప్రఖ్యాత వైద్యులు ప్రఖ్యాతితో పాటు ధనాన్ని కూడా అపరిమితంగా గడించి హాస్పిటల్ మీద హాస్పిటల్, స్పెషాలిటీల మీద స్పెషాలిటీలు పెట్టుకుని కోటీశ్వర్లు, బిలియనీర్స్ అయ్యారేమో. కానీ డాక్టర్ సింహాద్రి సత్యనారాయణ పేరు చెప్తే సింహాద్రి సత్యనారాయణ ఇంత డబ్బు సంపాదించారని నాకు ఎవరు చెప్పలేదు. ఇంత మంచితనం సంపాదించారని మాత్రమే చెప్పారు. ఇంతమంది ప్రేమను చూరగొన్నాడని మాత్రమే చెప్పారు. ఇంతమంది అభిమానాన్ని తెచ్చుకున్నాడని మాత్రమే చెప్పారు. అది చాలు డాక్టర్ గారు, మీ జీవితానికి అది మీ జీవితం ధన్యం. మీ స్నేహం దొరకడం, మీ బంధుత్వం దొరకడం, మీతో కలిసి ఉండే అదృష్టం దొరకడం, మీ పరిచయ భాగ్యం కలగడం మా అదృష్టం. మా అదృష్టాన్ని మీకు ఇచ్చినందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, ఇవాళ మా కేఎన్ కుమార్ గారు వారి సహచరులు అందరూ కూడా ఐకాన్లో చాలా గొప్ప పని చేశారు. ఎందుకంటే వ్యక్తిగతమైనటువంటి నష్టాన్ని, మొత్తం కుటుంబాన్ని కోల్పోయినటువంటి నష్టాన్ని కూడా మనసులో పెట్టుకోకుండా ప్రపంచమే నా కుటుంబం అని నడుస్తున్నటువంటి డాక్టర్ సంకురాతి చంద్రశేఖర్ గారు, అలాగే నిద్రాహారాలు తెలియకుండా తన సొంత కుటుంబం ఎలా ఉన్నారో కూడా తెలియకుండా వైద్యులకు వైద్యుడిగా ఆ పేషెంట్స్కి సేవ చేస్తున్నటువంటి సింహాద్రి సత్యనారాయణ గారి కుమారులు చంద్రశేఖరరావు గారికి సన్మానించే భాగ్యం నాకు కలగడం నా అదృష్టంగా భావిస్తూ, ఇంకా ఎక్కువగా మాట్లాడితే ఊరుకోనని కాగితం ఇచ్చారు. కాబట్టి అయితే నా దురదృష్టమేమో నాకు వచ్చిన ఉద్యోగం అటువంటిదే. 40 సంవత్సరాలు న్యాయాధికారిగా మా రాజధానికి తెలుసు. ఎదుటివాడు చెప్పింది వినడమే తప్ప మాట్లాడే అవకాశం రాలేదు. పోనీ ఈరోజు ఉద్యోగ విరమణ చేసి రిటైర్ అయ్యాం కదా, ఫ్రీగా ఉన్నాం కదా, మాట్లాడదామంటే ఇలా కాగితాలు తెచ్చిస్తున్నాను. అందుచేత ఇంతతో మీ సెలవు కోరుకుంటూ, ఈ మహాబలిజ సమాజం దినదినాభివృద్ధి కాంచాలని, డాక్టర్ గారు లాంటి మహనీయులు మన మహాబలిజల్లో పుట్టి మనందరికీ కీర్తి తేవాలని కోరుకుంటూ సెలవు. I would like to request Simhadri Soumya Garu to be on dais, please.
She's a proud daughter of Simhaji Chandrasekhar Rao Garu and then renowned breast surgeon and cancer surgeon specialist. Welcome, ma'am. Now I'll request Dr. Simhaji Chandrasekhar Rao Garu for his acceptance speech, please. మొట్టమొదటిగా ఐకాన్ తరపున ఈ అవార్డుకి నన్ను పిలిచినందుకు, సెలెక్ట్ చేసినందుకు కుమార్ గారికి, చక్రపాణి, తర్వాత మా విజయ్కి, వీళ్ళందరికీ నా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అప్పుడే చెప్పారు కదా దివి తాలూకా అంటే రావు రేమాల్ గారి దగ్గర నుంచి బొండాడు రాఘవేంద్రరావు వరకు, అలాగే ప్రతి వారం కూడా ఒక మర్డర్ అయ్యేది మేము చిన్నప్పుడు. ప్రతి వారం దివి తాలూకా అంటే ఏ వారము మర్డర్ లేని వారం ఉండేది కాదు. అంటే అందులో అందరూ కాపులే, చంపిన వాళ్ళు చచ్చిన వాళ్ళు ఇద్దరు కాపులే అనమాట. ఇద్దరు కొట్టుకు చచ్చే విలేజెస్ అన్నీ కాపులు విలేజెస్. మిగతా కులాలు ఎంత బాగుండేయో మన కులం అంత చండాలంగా ఉండేది. అంటే 70-80 వరకు. తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ బాగైన తర్వాత ఈ కొట్లాట్లు తగ్గిపోయినాయి. మా ఊరు ఒక చిన్న విలేజ్, దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ 100 మంది ఈరోజు అమెరికాలో ఉన్నారు. మీరు ఇప్పుడు ఈమెయిల్లో సింహాద్రి, పర్చూరి, కొండవేటి, కమ్మిలి ఈ 4 ఉంటాయి మా ఇంట్లో ఊర్లో సర్నేమ్స్. ఈ కొడితే మీకు ఎక్కడైనా సరే యుఎస్లో కనిపిస్తాయి. కాబట్టి ది బేసిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఫర్ ఎనీ కమ్యూనిటీ ఈజ్ ఎడ్యుకేషన్. ఇప్పుడు చూస్తే అసలు సంవత్సరానికి ఒక మర్డర్ కూడా కనిపించదు. అందులో కాపుల విలేజెస్ అనేది చాలా తగ్గిపోయింది. అంటే కొట్లాట్లు, మర్డర్స్ చాలా తగ్గిపోయినాయి. ఇప్పుడు మా కొట్లాట్లు ఎందుకంటే తాగి కొట్లాడుకుంటున్నారు. ఎక్కువ చౌక ధరకే నాణ్యమైన మద్యం దొరకడంతో సాయంకాలంగా తాగేసి విపరీతంగా కొట్లాడుకుంటున్నారు, కానీ చంపుకోవటం వరకు వెళ్ళట్లేదు. సో దాని మూలాన మనం నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ పెరుగుతుందో అప్పుడే మనం బాగుపడతాం. ఒకటి ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్ పెరిగిన తర్వాత ఎంటర్ప్రైనర్షిప్ అనేది అందరికీ వస్తాను కాదు. ఎంటర్ప్రైనర్స్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు చేసినట్టు ప్రతి మండలంలో 10 మంది అంటే చాలా గొప్ప. మన వాళ్ళ 10 మందిని పైకి తీసుకురావడం అంటే అలాంటి ఎంటర్ప్రైనర్షిప్ ఉండటం అనేది ఆర్థిక వ్యవస్థ బాగుపడటానికి పనికి వస్తుంది ఎంటర్ప్రైనర్షిప్. సో 3 వాక్యాలు చెప్పేవాళ్ళు మాకు ఇంట్లో ముందు నుంచి. ఎరుక పిడికెడు ధనం అంటే ఇఫ్ యు నో సంబడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ క్యాష్. సో ఎవరైనా ఊరి నుంచి వస్తే సాయం చేయి, ఫస్ట్ మాట సాయం. రెండోది అన్నం పెట్టడం. అంటే వాడు పాపం ఎంత దూరం నుంచి వచ్చాడో. పూర్వం అయితే మా ఇంట్లో రెగ్యులర్గా క్లయింట్స్తో సహా తినిపోయేవాడు మా ఫాదర్ ఊరిలో ఉన్నప్పుడు. ఎందుకంటే ఆ రోజు 7 o'clock తర్వాత బస్సులు ఉండేవి కాదు. మీరు రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ తీసుకుంటే 7 తర్వాత ఎక్కడ ఆర్టీసీ బస్సులు కాదు, ఏ బస్సులు ఉండేవి కాదు. రాత్రిపూట వెళ్ళటానికి భయంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఎవడు దారిలో చంపుతాడో కొడతాడో అని. సో అందుకని అక్కడే ఉండి తిని పడుకునేవాళ్ళు క్లయింట్స్. సో కాబట్టి రెండోది ఆకలి తీర్చడం, 3 ధన సహాయం, 4 ఎడ్యుకేషన్ హెల్ప్. ధన సహాయం ఎందుకంటే ఎడ్యుకేషనల్ హెల్ప్ అనేది చాలా అవసరం. whenever there is upliftment in education, everything will improve. The social status, their culture, their parental looking after will increase once the education is coming up. I strongly believe that we should concentrate more on education and what all you are doing for the community. I must thank one and all for giving me this opportunity to stand in front of you and in the great people. So many great people are here. I am just standing in front of you to accept this honor. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Chandrasekhar Garu. Thank you so much for a lifetime dedicated not only to healing, but also for spreading awareness much beyond the walls of the hospitals. Your legacy will continue to inspire us, sir. Thank you so very much. Ladies and gentlemen, big hand for the icon of the icons award winner.
Okay, ladies and gentlemen, one important thing what he mentioned, the award winner, Chachinvaru Kapale, Champinvaru Kapale, it touched me personally and of course many of you. Towards that, the icon was working on something, and for that I invite Mr. JVR Prasad, retired IDSE officer, to carry forward the proceedings. Thank you, Colonel Balram Garu. Ladies and gentlemen, a very warm welcome to the Maha Balija Dispute Resolution Council gathering, a platform where purpose meets possibility and tradition sparks innovation. Today, we gather not just as individuals, but as a united community ready to write a new chapter together. Ladies and gentlemen, take a moment to look around. Every smile and handshake in this hall is part of a larger inspiring story. Now may I request Sri K.N. Kumar Garu, former IAS officer, onto the dais. It is my privilege to invite Sri K.N. Kumar Garu, whose vision and clarity have been at the heart of this initiative, to present the foundational concept of Maha Balija Dispute Resolution Council. Sir, we await your words with anticipation. K.N. Kumar. Since we are running behind the schedule, I would like to speak only for 4 minutes. మనకు తెలిసిన మేరకి ప్రతి కుటుంబంలో ఏదో ఒక తగద ఉంటుంది. ఆస్తికి సంబంధించి కానీ, ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ కానీ. అయితే కుటుంబ పెద్దల పరిణితిని బట్టి కొన్ని సమస్యలు తీరిపోతాయి. ఒకప్పుడు జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ ఉండేవి, పెద్దవాళ్ళు ఉండేవారు, కూర్చోబెట్టుకొని కొద్దిగా సమన్వయం చేసి ఇష్యూస్ని క్లోజ్ చేసేవారు. ఒకవేళ సమస్య ముదిరితే కుటుంబ పెద్దల స్థాయిని దాటినప్పుడు పాతకాలంలో కుల పెద్దలని ఉండేవారు, వాటిని కుల పంచాయతీలు అనేవారు. ఈ కుల పంచాయతీల దగ్గరికి వెళ్ళి సాధ్యమైనంత వరకు సమస్యలు పరిష్కారమయ్యాయి, మరీ ముదిరిటి సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే. ఇప్పుడు జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ లేవు, అన్నీ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అయిపోయాయి. సో ఇంటి పెద్దల మాటలు వినేటటువంటి పిల్లలు కూడా లేరు, కుల పెద్దలు అసలు లేనే లేరు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో సమస్యలు త్వరగా తీరవు. ఇవి మానని గాయాల్లాగా, మనం ఇంగ్లీష్లో ఫెస్టరింగ్ వూండ్స్ అంటుంటాం, అవి పట్టి పీడిస్తుంటాం. నాకు తెలిసిన కొన్ని సందర్భాలలో అవి ఇంటర్ జనరేషనల్ డిస్ప్యూట్స్ లాగా కూడా అవుతాయి. తాతల నాటి గొడవల గురించి ఈ రోజుకు కూడా మనవలు దెబ్బలాడుకుంటున్న సందర్భాలు మనకి కొన్ని తెలుసు, నాకు తెలుసు, పర్సనల్గా తెలుసు. మరి మీరు కోర్టులు ఉన్నాయి కదా అని మీరు అడగచ్చు. ప్రతి సమస్య కోర్టుకి ఎక్కుతుందని నేను అన్ను, కానీ కోర్టుకి ఎక్కిన ఏ కేసులో కూడా, న్యాయవాదులు నన్ను క్షమించాలి, కోర్టుకి ఎక్కిన ఏ కేసులో కూడా తృప్తికరమైన తీర్పులు వచ్చిన దాఖలాలు చాలా తక్కువ. కేసులు తెగవు, కాసులు పోతాయి, జీవితాలు వృధా అయిపోతాయి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో. ఒక 10 సంవత్సరాల తర్వాత గెలిచిన వాడికి ఓడిన వాడికి ఏం తేడా ఉండదు, ఇద్దరూ ఒకటే పరిస్థితిలో ఉంటారు. ఈ ఆస్తి గొడవలు, పంపకాల వల్ల వచ్చే గొడవలు, వివాహ కలహాలు, దాయాదుల మధ్య విభేదాలు, ఇవన్నీ మనం సామాన్యంగానే వింటూనే ఉంటాం. మనలో ఇంకా ఎక్కువ, ఎందుకంటే మనం భూమి మీద ఆధారపడినటువంటి కమ్యూనిటీ కాబట్టి. ఈ గొడవల వల్ల ఒక అడుగు మనం ముందుకేస్తే 2 అడుగులు వెనక్కి లాగబడుతూ ఉంటాం. మనం ముందుగా మన సమస్యల్ని తీర్చుకోవడం మనం నేర్చుకోవాలి. దానికి ఒక పద్ధతిని వ్యవస్థీకరించుకోవాలి. మనకి శత్రుత్వాలు తగ్గించుకోవాలి. మనకి వేరే శత్రువులు అక్కర్లేదు, మనకి మనమే శత్రువులు.
కాబట్టి ఆ శత్రుత్వాలు కనుక తగ్గితే ఆటోమేటిక్గా మనం కొంచెం లిబరేట్ అవుతాం. చరిత్రలో పాతకాలంలో వాణిజ్యం పైన వ్యవసాయం పైన ఆధారపడినటువంటి సమాజం కాబట్టి మన పూర్వీకులు ఒక విధానాన్ని చక్కగా తీర్చిదిద్దారు. దాన్ని శెట్టి సమయాలు అనేవారు. శెట్టి అంటే శ్రేష్ఠుడు. మన ఇంటి పేర్లలో చాలామందికి ఇంటి పేర్లలో శెట్టి అని వస్తుంది. మీరు గమనించారో లేదో, ఓ రోజు నేను కూర్చొని లెక్క పెట్టాను. 167 ఇంటి పేర్లు కేవలం శెట్టి అన్న దాంతో వస్తుంది. అమ్మిశెట్టి, చోడిశెట్టి, రామిశెట్టి, దామిశెట్టి, పోలిశెట్టి, ఇలాగా చెప్పుకుంటూ పోతే శెట్టి అన్న మాట ఎందుకు వచ్చింది మనకి అని వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే, ఆ కులంలో ఒక శ్రేష్ఠుడు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఈ శెట్టి సమయాలు. మనం యాక్చువల్గా అందరం బలిజలమే. కర్ణాటక నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు. తెలుగు మన మదర్ టంగ్ కాదు, మన మదర్ టంగ్ కన్నడ ఒరిజినల్గా. ఇవన్నీ తెలుసుకుంటూ పోతే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ వీ ఆల్ మైగ్రేటెడ్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ వీ స్ప్రెడ్ ఆల్ ఓవర్. సో ఇట్ వాస్ మోర్ లైక్ అ డయాస్పోరా. వీఆర్ ఆల్సో డయాస్పోరా ఆఫ్ అ కైండ్. ఇప్పుడు అలాగే బలిజ అన్న మాట కూడా సంస్కృతం నుంచి వచ్చింది. అది వణిజ. వణిజ అంటే వాణిజ్యంలో ఎంగేజ్ అయినవాడు వణిజుడు. వణిజుడు బలిజుడు అయ్యాడు. అంటే భాషలో వచ్చే మార్పులను బట్టి. ఈ శెట్టి సమయాల్లో శెట్టి అంటే శ్రేష్ఠుడు. నేను చెప్పిన మాట పారంపరికంగా మన వైపే అది ఉండేది, మన ఫ్యామిలీస్లోనే అది ఉండేది. సమయం అన్న మాటకి రకరకాల మీనింగ్స్ ఉన్నాయి. బహుశా కన్నడ భాషలో సమయం అన్న మాటకి సమూహాలు అని ఒక రూట్ అయి ఉండొచ్చు అని నేను అనుకుంటున్నాను. సమన్వయం కూడా అయి ఉండొచ్చు, తెలియదు. దాని రూట్ ఎలా వచ్చింది అన్నది నాకు తెలియదు. కానీ ఈ పద్ధతి పోవడం వల్ల ఈ పద్ధతిని పూర్తిగా విస్మరించబడింది. ఒకసారి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు సిస్టమేటిక్గా ఈ సిస్టమ్ని నిర్మూలించేశారు. ఒకప్పుడు సోషల్ హార్మనీ వాజ్ ద బేసిస్ ఫర్ ఆల్ జస్టిస్. బట్ సోషల్ హార్మనీని పక్కపెట్టి అడ్వర్సేరియల్ సిస్టమ్ తీసుకురావడం వల్ల సంబడి హ్యాస్ టు బి రైట్, సంబడి హ్యాస్ టు బి రాంగ్. ఈ రైట్ రాంగ్ ప్రూఫ్ తీసుకురావడం వల్ల ఈ ఎవిడెన్షియరీ బేసిస్ బయటకు తీసుకురావడంతో కేసులు తెగవు. ఈ బ్రిటిష్ సిస్టమ్ మనకి ఎందుకు కరెక్ట్ కాదంటే దానికి స్టాండింగ్ ప్రూఫ్ ఏంటంటే, ఈ రోజున 5 కోట్ల కేసులు మన కోర్టుల్లో పెండింగ్ ఉన్నాయి. 5 కోట్లు ఏమీ చేయకుండా, కొత్త కేసులు రాకుండా ఈ కేసులన్నీ క్లియర్ అవ్వాలంటే 300 సంవత్సరాలు పడుతుంది. ఈ లోపల కొత్త కేసులు ఎలాగో వస్తాయి. దట్ ఈస్ లైక్ రన్నింగ్ ఆన్ ద ట్రెడ్మిల్. మీరు ఎంత పరిగెత్తినా కానీ యూ విల్ నాట్ రీచ్ యువర్ డెస్టినేషన్. దెర్ నో డెస్టినేషన్. దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్స్ హ్యాపెనింగ్. దాన్ని మనం ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఏంటి పద్ధతి? ఒకటే ఒక పద్ధతి, ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ సిస్టమ్. ఈ ఏడీఆర్ మెకానిజంలో మీకు చాలామందికి లోక్ అదాలత్స్ గురించి బాగా తెలుసు. బట్ లోక్ అదాలత్స్ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ దట్ గ్రేట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిస్పోజింగ్ ది కేసెస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ల్యాక్ ఆఫ్ రెగ్యులారిటీ అండ్ సో మెనీ అదర్ ఇష్యూస్. సో ఫైనల్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆఫ్టర్ ఆల్ దిస్, అంటే ఇప్పుడు రైట్ థింగ్స్ ఆర్ డన్ ఫర్ రాంగ్ రీజన్స్ అని ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత. వీ ఆల్వేస్ డూ ద రైట్ థింగ్స్, ఎస్, బట్ after failing so many other ways. So we are doing the right things for wrong reasons. వాళ్ళు ఎందుకు తీసుకొస్తున్నారు ఈ మీడియేషన్ యాక్ట్? Because they wanted to reduce the pendency before the courts, but not because they want to give early justice to the people. That's the unfortunate part of this whole thing. But nevertheless, we should convert a problem into an opportunity. ఇప్పుడు ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు తీసుకొచ్చినటువంటి సిస్టంలో ఉండే తప్పుల్ని కవర్ చేసుకోవడం కోసం చెప్పి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కేమ్ అప్ విత్ ఎ మీడియేషన్ యాక్ట్ ఇన్ 2023. మన 100 లీడర్స్ మీట్లో మన బలిజ స్మృతి మీ దగ్గర కాపీలు ఉంటాయి. అందులో ఐటమ్ నెంబర్ 6 మేము బలిజ స్మృతి రిలీజ్ చేసింది 2023 జూన్లో. గుడ్ 3 months later గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నోటిఫైడ్ ద మీడియేషన్ యాక్ట్ సెప్టెంబర్లో. ఆ రోజున మేము రిలీజ్ చేసినప్పుడు we mentioned that as item number 6. We said that whatever problems we have in our community, we should be able to resolve our problems ourselves. దానికోసం ఒక సిస్టమ్ని మేము తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తామని మేము చెప్పాం జూన్లో. కానీ అప్పటికి ఎటువంటి లీగల్ బేసిస్ లేదు దానికి. సెప్టెంబర్లో వచ్చినటువంటి ఆర్డర్లో మీడియేషన్ యాక్ట్తో దానికి ఒక్కసారిగా లీగల్ బేసిస్ వచ్చింది. ఇప్పుడు లీగల్ బేసిస్ ఎలా వచ్చిందంటే, ఈ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ కౌన్సిల్ మేము ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ఎవరికైనా ఒక ఇష్యూ వస్తే వారు ఎదురుగుండా వచ్చి కూర్చుని సమన్వయపరచడానికి మీడియేటర్స్ కావాలి.
మీడియేటర్స్ని మేము అపాయింట్ చేసేసాం. సో ఒకసారి కౌన్సిల్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఇద్దరు కూర్చుని ఒక అగ్రిమెంట్కి వస్తారు. దాన్ని ఎంఎస్ఏ అంటారు. ఎంఎస్ఏ అంటే మీడియేటెడ్ సెటిల్మెంట్ అగ్రిమెంట్. ఒకసారి ఎంఎస్ఏ కనుక సైన్ అయితే దట్ విల్ హ్యావ్ లీగల్ ఫోర్స్. మీడియేషన్ యాక్ట్ ప్రకారం దట్ ఈస్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ అ లీగల్ ఆర్డర్ provided the mediator signs under an organization like MBDRC, Maha Balija Dispute Resolution Council, and provided also that we create a system out of this rather than restricting ourselves. ఇప్పుడు ఈ సొసైటీ పూర్తిగా మీడియేషన్ యాక్ట్కి అనుగుణంగా మేము తయారు చేస్తున్నటువంటి వ్యవస్థ చేసేసాం. యాక్చువల్లీ సొసైటీ హ్యాస్ ఆల్రెడీ బీన్ రిజిస్టర్డ్. కరెంట్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ ఓన్లీ తెలంగాణ, but very soon we will be expanding it to Andhra Pradesh as well as other states, and we would like to make it an all India organization. ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్. ఇక్కడ ఈ సెట్టి సమయాలు దానికి సంబంధించినంత వరకు ఏమైనా మనకి ప్రూఫ్ కానీ ఎవిడెన్స్ కానీ ఉందా అంటే we found that evidence. There is a family in Maidukuru. Currently they are in Maidukuru. గత 7-8 తరాల నుంచి కూడా మనకి ఒక మీరు పార్లమెంట్లో సెంగోల్ అని తీసుకువెళ్ళారు, గుర్తుంది కదా మీకు? సెంగోల్ వాజ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ కల్చరల్ యాజ్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ పవర్ అండ్ అథారిటీ. అలాగే మన దగ్గర ఈ శెట్టి గారు కూర్చుని జడ్జిమెంట్ చేసేటప్పుడు హీ వుడ్ హ్యావ్ దట్ ఈక్వలెంట్ టు సెంగోల్. దాన్ని కన్నడలో బైసుగా అంటారు. So we have found out that particular family which has kept it for at least 7 to 8 generations, or if not longer, maybe, I don't know. So they came here all the way from Maidukuru to show you that. వారు వస్తారు ఇప్పుడు చూపిస్తారు మీకు. ఇది నాకు తెలిసినంత వరకు దట్స్ అ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ద పుడ్డింగ్ లైస్ ఇన్ ఇట్స్ ఈటింగ్ అని ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత. అలాగే మీరు చూస్తే కానీ మీరు నమ్మరు. ఇలాంటిది మన చరిత్రలో ఉంది అన్నదానికి ఇది ఒక ఆధారం మాత్రమే నేను చూపిస్తున్నాను. ఈ వ్యవస్థని మీరు మనందరం మన ఫ్యామిలీలు ఎక్కడైతే ఎటువంటి చిన్న గొడవ ఉన్నా కానీ వారిని మనం ఈ కేసెస్ రెజల్యూషన్ కోసం చెప్పి ఎంపీడీఆర్సీకి మీరు రిఫర్ చేయండి. చాలా వండర్ఫుల్ పీపుల్ హ్యావ్ నవ్ జాయిన్డ్ us as mediators. I'm very happy about that. Some of the highly qualified people. And we have constituted an advisory council, the chairman of which is the luminary, is the son of a luminary. మీరు ఇప్పుడే వచ్చిన మన గ్రంథి మన భవానీ ప్రసాద్ గారు వారి ఓన్ సన్ ఈజ్ అ గ్లోబల్ ఎక్స్పర్ట్ in alternative dispute resolution mechanisms, especially arbitration. He is the chairman of our advisory council. He will also be introduced to you in a minute from now. Thank you very much. So this is the background. I'll request JVR Prasad Garu to take it up. Thank you, Sri K.N. Kumar Garu, for illuminating our purpose and pointing the way forward for the Maha Balija Dispute Resolution Council. May I now request... Video. May I now request Dasari Chandrasekhar Garu to steer us towards the operationalization of Maha Balija Dispute Resolution Council with a special audio-visual presentation. Let the visuals capture our aspiration and set the tone for a vibrant future. సంఘం ఉన్న చోట వివాదాలు సహజం. వాటిని ధర్మబద్ధంగా, న్యాయంగా, సమర్థవంతంగా పరిష్కరించుకోవడంలోనే పరిణితి ఉంది. ఇది సాధించేందుకే ఐకాన్ మీ ముందుకు తీసుకువచ్చింది మహాబలిజ వివాద పరిష్కార మండలి. ఇన్ షార్ట్ వి కాల్ ఇట్ MBDRC. ఇది శక్తి సమయాలు వంటి మన సంప్రదాయం మీద ఆధారపడి నూతన న్యాయ చట్టాల ప్రకారం నడిచే ఒక ప్రామాణిక వ్యవస్థ. ముందుగా MBDRC ప్రయోజనాలు ఏమిటో చూద్దాం. త్వరగా, తక్కువ ఖర్చుతో సమానంగా అందరికీ న్యాయం చేకూర్చడం ఈ మండలి ప్రథమ లక్ష్యం.
కోర్టుల చుట్టూ తిరగకుండా త్వరితగతిన సామరస్యంగా మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా సమస్యల పరిష్కారం ఎంబీడీఆర్సీ మనకి అందించే పెద్ద ప్రయోజనం. నూతనంగా వచ్చిన ఇండియన్ మీడియేషన్ యాక్ట్ 2023ను పాటిస్తూ ఈ మండలి వ్యవహరిస్తుంది. ఎంబీడీఆర్సీ పాలనా మండలి ఎలా ఉండబోతుంది? పురుషులు, స్త్రీలు, న్యాయ నిపుణులు, యువతకు భాగస్వామ్యం కల్పిస్తూ ఒక సలహా మండలి ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. ఇది నియమాలు, నియామకాలు, నైతిక విలువలపై పర్యవేక్షణ చేస్తుంది. కార్యకలాపాలను నడిపేందుకు ఒక రిజిస్ట్రార్, సరిపడా సిబ్బంది ఉంటారు. ఎంబీడీఆర్సీలో పెద్దపీట మధ్యవర్తులదే. మరి ఈ మీడియేటర్స్ ఎంపిక మరియు శిక్షణ గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం. సమాజ శ్రేయస్సు కోరే పెద్దలు, మహిళలు, పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, విద్యావేత్తలు, విశ్రాంత అధికారులు తదితరులతో ఒక ప్యానెల్ ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. అవసరమైతే వారికి మీడియేషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా నిబంధనలకు అనుగుణంగా శిక్షణ ఇవ్వబడుతుంది. కనీసం 40 గంటల ప్రాథమిక కోర్సుని అందించాలని ఒక ఆలోచన. సంభాషణ నైపుణ్యం, నైతికత, గోప్యత మరియు సమతుల్యత వంటి అంశాలపై మన మీడియేటర్స్కి శిక్షణ ఇవ్వబడుతుంది. ఎంబీడీఆర్సీ మనకు ఆన్లైన్లో సర్వీస్ అందిస్తుందా? ఆన్లైన్ ఫైలింగ్, వర్చువల్ మీడియేషన్ ద్వారా కూడా మండలి సర్వీసెస్ మనకు అందుబాటులో ఉంటాయి. స్మార్ట్ ఫోన్ల ద్వారా పెద్దవాళ్ళు, మహిళలు కూడా సులభంగా తమ వివాదాలను పరిష్కరించుకోవచ్చు. ఏ విధమైన తగాదాలు మన మండలి పరిధిలోకి వస్తాయి? కుటుంబ, ఆస్తి, వివాహ వివాదాలు, వాణిజ్యపరమైన వివాదాలు దీని పరిధిలోకి వస్తాయి. కానీ మైనర్ పిల్లల కేసులు, క్రిమినల్ కేసులు దీని పరిధిలోకి రావు. మరి మన మండలికి న్యాయపరమైన చట్టబద్ధత ఉంటుందా? మన ఎంబీడీఆర్సీని మీడియేషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాకి అనుసంధానం చేసుకోవడం జరుగుతుంది. మన మండలి ఒక మీడియేషన్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్గా గుర్తించబడుతుంది. ముందుగా ఆంధ్ర, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ప్రారంభం కానున్న మన ఎంబీడీఆర్సీ భవిష్యత్తులో కర్ణాటక, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లో కూడా వ్యాప్తి చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం. మన మహాబలిజ పరిష్కార మండలి పూర్తిగా సాఫల్యం చెందాలంటే ఈ 4 విషయాలు జరిగి తీరాలి. మండలికి ప్రజల విశ్వాసం, నిష్పక్షపాత మధ్యవర్తులు, మీడియేటర్స్కు నిరంతర శిక్షణ, ప్రపంచ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మండలి పనితీరు. ఈ 4 ప్రమాణాలని మూల స్తంభాలుగా చేసుకుని మన ఎంబీడీఆర్సీ ముందుకు సాగనుంది. మరి మీ కర్తవ్యం? తెగని సమస్యలు ఉన్న కుటుంబాలకు మన పరిష్కార మండలి గురించి తెలియచెప్పండి. ఒక ప్రశాంత సమాజాన్ని సృష్టించుకోవడంలో మీరు, నేను, మనమందరం భాగస్వాములం కావాలి. ఎంబీడీఆర్సీని స్వాగతిద్దాం. మన మహాబలిజల ప్రగతికి ఐక్యతతో బాటలు వేద్దాం. Dear friends and esteemed elders, as we gather to honor our shared past, let us reflect on the extraordinary legacy of the Shetty Samaya, a heritage not just of prosperity, but of peaceful coexistence and justice. At the very heart of this remarkable system was the sacred Baisuga, an emblem revered across generations. In a short time, we will show that. We request. Yeah. So we request Sri Dhanapala Jaganmohan Shetty Garu, guardian of Baisuga's legacy and respected torchbearer of fair mediation and dedicated to carrying forward this radiant tradition into a new era. At the very heart of this remarkable system was the sacred Baisuga, an emblem revered across generations, which you are able to see now. Far beyond its spiritual symbolism, the Baisuga served as the ultimate instrument for dispute resolution, ensuring that truth, fairness, and community consensus prevailed whenever conflicts arose. Through this powerful tradition, differences were resolved, not by force, but by wisdom, dialogue, and respect for dharma. Entire villages and communities looked
to the Baisuga and the Shetty Samaya councils for guidance, knowing their rulings brought harmony and upheld the noble values that made our society strong. Today, the honor and immense responsibility of preserving this sacred legacy rests with a visionary family, true custodians whose unwavering commitment has kept the light of Baisuga and its ideals burning bright. It's my privilege that to invite to the dais for felicitation by Sri Dora Rajagaru, the CMD of Olive Sweets. I request you, sir, to felicitate them. Gentlemen, ladies and gentlemen, let's recognize and applaud their selfless guardianship, whose service ensured that the ideals of peaceful dispute resolution and social harmony for which the Baisuga stands continue to inspire generations to come. Ladies and gentlemen, may I request you once again, to give them the standing ovation, please. Let's show our unity. Let us show our unity as a community and honor the custodians who kept the flame of heritage burning bright. Our applause today echoes the pride of generations. Thank you, ladies and gentlemen. Please be seated. Thank you, Sri Dara Rajagaru. Thank you very much for doing the honors. Music kindles. Music kindles the soul and unites hearts. Please welcome Sri Nagabhaskar Muthyala and Srimati Uruta Premila Garu to grace us with a live song. Let harmony fill this hall as we celebrate our collective journey. ఇది తెల్లోల పైత్యము తమ్మి ఆ తెల్లోల పైత్యము అమ్మి ఇది తెల్లోల పైత్యము తమ్మి ఆ తెల్లోల పైత్యము అమ్మి నలుగురు పెద్దలు ఓదరికి చేరి ఏ పోరునైనా ఇట్టే తీర్చే నలుగురు పెద్దలు ఓదరికి చేరి ఏ పోరునైనా ఇట్టే తీర్చే ఆనాటి రోజులే మేలే ఆనాటి రోజులే మేలే ఆనాటి రోజులే మేలే ఆనాటి రోజులే మేలే బలిజా ఒంటరంటూ 300 కాపంటూ కాపు తెలగాలంటూ తూరుపు కాపంటూ బలిజా ఒంటరంటూ 300 కాపంటూ ఒక్క చెక్కలై ఉన్నా మనమంతా మా బలిజా మేమంటూ నినదించే రోజొచ్చే చూడర తమ్మి చూడవే అమ్మి చూడర తమ్మి చూడవే అమ్మి
మహాబలిజ మహాబలిజ అనే పిలిపే గొప్పగుందన్నా. మనందరిలో ఐక్యతా ప్రగతి నింపే మరో గొప్ప ముందడుగే మన మహాబలిజ వివాద పరిష్కార మండలి. ఆలు మగల మధ్య కేచులాటైనా, అన్నాదమ్ములకొచ్చే భూతగాదైనా, ఆలు మగల మధ్య కేచులాటైనా, అన్నాదమ్ములకొచ్చే భూతగాదైనా, తగవు ఏదైనా ఎవరి మధ్యనైనా, తగవు ఏదున్నా ఎవరి మధ్యనున్నా, మహాబలిజ పెద్దలే న్యాయం చేసేరు తమ్మి, మహాబలిజ పెద్దలే న్యాయం చెప్పేరు అమ్మి. ఊరక కోర్టులు మనకొద్దు తమ్మి, ఊకుకే కోర్టులు మనకొద్దు అమ్మి. మహాబలిజ మండలే మన పెద్ద దిక్కు తమ్మి, ఎంబీడీఆర్సీ మండలే మన పెద్ద దిక్కు అమ్మి. ఏ పోరునైనా ఇట్టే తీర్చే శెట్టి సమయాలు మళ్ళీ వచ్చే, ఏ పోరునైనా ఇట్టే తీర్చే శెట్టి సమయాలు మళ్ళీ వచ్చే. ఆ రోజులొచ్చే చూడరా తమ్మి, మన రోజులొచ్చే చూడవే అమ్మి. ఆ రోజులొచ్చే చూడరా తమ్మి, మన రోజులొచ్చే చూడవే అమ్మి. జై మహాబలిజ, జై జై మహాబలిజ, జై మహాబలిజ పరిష్కార మండలి. జై మహాబలిజ, జై జై మహాబలిజ, జై మహాబలి. Hello. Yeah. Thank you for the wonderful song. It gives me the great pleasure to Is it audible? Thank you. It gives me great pleasure to introduce the driving forces behind Maha Balija Dispute Resolution Council, the chairman and 4 outstanding mediators, each a paragon of integrity and expertise. Now may I request the chairman of Maha Balija Dispute Resolution Council, Sri Krishna C.V. Gandhi Garu, the Advisory Council Chairman, to come on to the dais, please. Welcome, sir. So read out his... I'll Sri Krishna C.V. Yeah. Sri Krishna Gandhi Garu is a designated senior advocate with over 25 years of distinguished experience before the Supreme Court of India and the High Courts of Telangana and Andhra Pradesh. He is the founder of the Center for the Study of Artificial Intelligence and the Law and is widely recognized for his expertise at the intersection of law, technology, and policy. His key areas of expertise include corporate and commercial litigation, insolvency, intellectual property rights, cyber law, and data privacy, with particular focus on artificial intelligence and emerging technologies. With degrees in computer science from Cleveland State, a JD and MBA from Cornell, and additional executive training at Harvard, he brings unmatched technical and legal acumen. Sri Krishna Gandhi Garu is highly respected for representing leading clients and shaping key precedents in the fields of tech law, insolvency, and intellectual property. He is nationally recognized authority and a thought leader in law, technology, and public policy. Now may I request the mediators also to come out to the dais. First I would like to invite Dr. Koteswar Rao Potala Garu onto the dais. Okay, the next one? Right. Now I request Dr. Haribabu Pasupuleti Garu onto the dais. I request Sri Mahanti Venkatrao Garu, the 3rd mediator, onto the dais.
And the fourth mediator is myself, Jalavihar Prasad. So you can Shall stand I introduce? at least one picture. Introduce them, sir. Yeah, చెప్పండి Yeah, Sri Koteswara Potala garu, come a little bit forward. Dr. Koteswara Potala brings over 33 years of leadership in the power industry with deep expertise in asset life cycle management, operations, and major project turnarounds. He has been instrumental in reviving national power assets and has held key positions such as station head, director, O&M, and head of performance monitoring at renowned organizations like NTPC and Reliance. Dr. Potala holds Master of Business Administration from Switzerland and is with NCC Limited, Hyderabad, and boasts 50 years of experience in both public and private sectors. He holds a PhD in management and MTech from BITS Pilani and a PG diploma in alternative organizations. Thank you. As well as an LLM from Usmania University. Mr. Venkatrao began his journey shaping public discourse and policy in the region. Thank you. And the fourth mediator, myself standing here, I am Jalavihar Prasad, an alumni of Andhra University and IIT Chennai, and is a fellow of the Institution of Engineers as well as an esteemed member of multiple professional organizations. After excelling in the Indian Engineering Service examination, joined in the Indian Defence Service of Engineers and retired as the Chief Engineer. The illustrious career encompasses leadership across the Army, Navy, Air Force, Coast Guard, and DRDO, where I managed and executed a wide spectrum of major projects, including multi-story buildings, roads, jetties, harbors, airports, Air Force stations, and highly specialized military infrastructure. I also worked as an arbitrator in central government contract disputes and possesses strong legal expertise through formal training at the Indian Law Institute, Delhi. I had extensive experience including interaction with Supreme Court and High Court judges, making exceptionally well versed in legal proceedings and dispute resolutions. To my profile, highlights is deep technical expertise, diverse defense sector leadership, and robust legal understanding, making it fit for high stakes, complex, and multidisciplinary matters. Thank you. Website ready? Website No, launched. Now I request our esteemed Chairman, Advisory Council of Maha Balija Dispute Resolution Council, Sri Grandi Venkata Krishna Garu, for the launch of our logo and website, a symbol and starting point for new beginnings. Check 1, 2. Thank you very much for doing the honors, please. Every great movement needs its own banner. May this logo guide and inspire all who seek mediation and justice. A heartfelt thank you to our chairman and mediators for doing the honors and setting the gold standard for this institution. It's now time for reflection and foresight. I invite the esteemed leaders to the dais for the panel Maha Balija Dispute Resolution Council, the way forward. Now may I request Sri M. Gopal Krishna sir,
the IAS retired, to chair the panel, to come out to the dais, please. Website also we can finish it. Yeah, I request to speak about the website by Dasari Chandrasekhar garu. Yeah, good afternoon, everyone. So, just we are working on the website and iroju launch chesindi ippude. So, anyone ఎవరైనా మన దీంట్లో ఆల్రెడీ అడ్వైజరీ కౌన్సిల్ అండ్ మీడియేటర్స్ ఆల్రెడీ సార్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు కదా. సో దీంట్లో వీ హ్యావ్ ద టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్. సో మొత్తం ఆల్రెడీ FAQs అవన్నీ కూడా మీకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయటం జరిగింది. అండ్ ఈ టీంలో ఎవరెవరు ఉన్నారు ఏంటి అనేది అంతా కూడా ఇక్కడ అబౌట్ ద టీమ్, ఓకే, అబౌట్ ద టీమ్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ మనకి రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా జరుగుద్ది అనేది ఒకసారి, అంటే ఏదన్నా ఒక ఇష్యూ ఉంటే ఫస్ట్ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. రిజిస్టర్ చేసుకున్నాక వీ హ్యావ్ అపాయింటెడ్ వన్ రిజిస్టర్. హీ విల్ అలోకేట్ దట్ పర్టిక్యులర్ కేస్ టు ద మీడియేటర్స్. అప్పుడు ఒక సెకండ్ ఆయన తోటి, అంటే ఎనీ ఇష్యూ ఈజ్ బిట్వీన్ 2 people కాబట్టి ఆ సెకండ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని కమ్యూనికేట్ చేసి వాళ్ళ డీటెయిల్స్ కూడా ఫెచ్ చేసుకుని వాళ్ళిద్దరి మధ్య మీడియేషన్ ఇవంతా కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఆన్లైన్ అండ్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఆ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనకి MBDRC ఆ కౌన్సిల్ బుక్లో ఫ్లో చార్ట్ కూడా ఉంది. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ట్రాన్స్పరెంట్, ఆన్లైన్లో కూడా ఉంటుంది. జస్ట్ మీకు జస్ట్ గ్లాన్స్ కోసం నేను చూపిస్తున్నాను. బట్ mbdrc.org ఎవరైనా క్లిక్ చేసుకుని మొత్తం చూసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, Chandrasekhar garu, for displaying here about the website. Thank you very much. Now it's time for reflection and foresight. I invite the esteemed leaders in this field to the dais for panel Maha Balija Dispute Resolution Council, the way forward. May I request Sri M. Gopal Krishna garu, the former IAS officer, over to the dais, please. Yeah. Sri M. Gopal Krishna garu, IAS retired, vacharu. Sri Grandi Bhavani Prasad garu, former Judge High Court of AP. I request you, sir, please come out to the dais, please. Sri P. Ramahan Rao garu, former Chief Secretary, Tamil Nadu. Request you, sir, please come out to the dais. Sri Rajendra Mangari, former District Judge and Director, Telangana Judicial Academy. Please come out to the dais, please. Srimati Kottu Sailaja garu, former District Judge. Ma'am, I request you please come out to the dais. Sri RGV Bhagavat Kumar, former Vice Chancellor, National Law University, Visakhapatnam. Sir, please come out to the dais. Sri Kaliganidi Chidambaram garu, President Bar Association of AP. Request you, sir, please come out to the dais. Sri Krishna C.V. Grandi garu, Senior Advocate and founder of Center for Study of Artificial Intelligence and the Law. Please come out to the dais. I request Sri Mendu Chakrapani garu, AGM of IRCAN, also to come out to the dais. Settle. Before we begin the panel discussion, let us celebrate another milestone, the launch of book, the Maha Balija Dispute Resolution Council,
The Way Forward, authored by Sri K.N. Kumar Garu, the IAS officer, former IAS officer. I request Sri K.N. Kumar sir to join us on the dais. And we request for the book launch. May I request for the book launch, please? Sir, you be at the center. Resolution Council, The Way Forward, authored by Sri K.N. Kumar of Tamil Nadu, Dr. Rajendra Mangari, former District Judge and Director, Telangana Judicial Andhra Pradesh. Sri B.V. Nagarjuna Babu, Senior Advocate, High Court. Sri Grandhi C.V. Krishna, Senior Advocate and Founder, Center for the Study of Artificial Intelligence. And Sri Mendu Chakrapani, AGM, Irkan, New Delhi. As a President, my duty is to see that everyone has an opportunity. Last matter. Okay. Dr. Rajendra is a very, very active speaker. మేము ఎలా చేసాము అనేది 2 ఎగ్జాంపుల్ చెప్పేస్తాను. నేను ఫ్యామిలీ కోర్ట్ జడ్జిగా చేస్తున్నప్పుడు జనరల్గా అప్పుడు మీడియేషన్ కాదు కానీ తీవ్రమైనటువంటి కారణాలు చెప్తూ అంటే లేనిపోని విషయాలు ఆరోపిస్తూ అప్పీల్ చేసుకోవడానికి వివాదాన్ని పరిష్కరించుకోవడానికి దాన్ని ఏ రకంగా పరిష్కరించాము అంటే దానికి ఎప్పుడు మనం వాళ్ళని అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళు చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది, జీవించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ రకంగా కలిసిపోయినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. అట్లాగే ఇంకొక సంఘటన ఏంటంటే వాళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా కలిసిపోయే ఇతరు కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు, ఒక ఆమె పోలీస్ ఆఫీసరు, ఇంకొక అతను డాక్టరు. వాళ్ళ పని మనిషి ముందే అంటే గార్డు ముందే ఇతను చేయబెట్టి కొట్టాడు. కాబట్టి ఆమెతో పాటు జీవించలేని పరిస్థితులు ఆమెకున్నాయి. ఆమె స్పష్టంగా చెప్పేసింది, నేను ఇతనితో జీవించి ఉండలేని సార్ అన్నారు. అంటే ఒక జడ్జిగా నేనేం చేయాలి, ఆ కేసుని సత్వరంగా డిస్పోజ్ చేయాలి. మీడియేషన్లో కానీ కన్సిలేషన్లో కానీ నేను చేయలేని పనిని ఏ రకంగా చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఆమెకు చెప్పింది 2 విషయాలు. ఈ కేసుని మీరు వాయిదా తీసుకోకుండా రోజు కేసు నడిపించుకోండి అని చెప్పాను. అంటే ఎవ్రీ వీక్ పెడతాను, ఆ వీక్లో మీరు సాక్షులను తీసుకొని రండి, త్వరగా డిస్పోజ్ చేస్తాను. అతను కూడా చెప్పాను, ఆమె జీవించి ఉండలేని నీతో ఉండలేనంటుంది, మీరు మ్యూచువల్ కన్సెంట్ డైవోర్స్కి ఒప్పుకోండి అని చెప్తే అతను ఒప్పుకోలేదు. ఒప్పుకోకపోతే ఏం చేశాము, కేసు ఎవ్రీ వీక్ పెట్టాము. వీక్ పెట్టడం వల్ల నేను వరంగల్లో ఉన్న సమయంలోనే ఆ 2 నెలల కాలంలోనే ఆ కేసు డిస్పోజ్ చేయడానికి అవకాశం ఏర్పడింది. అంటే జడ్జెస్ ఎవరైతే ప్రోయాక్టివ్గా ఉంటారో అంటే మనుషులని విడదీసినప్పుడు ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో విడదీసినప్పుడు ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో కొన్ని సందర్భాల్లో కలిపినప్పుడు ఎంత సంతోషంగా ఉంటుందో విడదీసినప్పుడు కూడా అంతే సంతోషంగా ఉంటుంది. ఇది వ్యక్తిగతంగా నా అభిప్రాయము, నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్లో వచ్చినటువంటిది. సమయం చాలా మించిపోతుంది, ఇంకా చాలా చెప్పొచ్చు. ఈ పుస్తకాన్ని చాలా శ్రమ కూర్చి రావు గారు రాశారు. వారికి తర్వాత ఇంట్లో సహకరించినటువంటి శైలజ గారికి, మిగతా మిత్రులందరికీ కూడాను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. నాకు 2 ముక్కలు చెప్పడానికి అంటే ఇప్పుడు కోర్టులు అధిక భారంతో వంగిపోతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. నేను ఎవరిని కూడా కోర్టుకు వెళ్ళమని కానీ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళమని కానీ నేను కాదు, ఎవరు కూడా న్యాయ వ్యవస్థతో కానీ పోలీస్ వ్యవస్థతో సంబంధం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా వాళ్ళని అడ్వైజ్ చేసే పరిస్థితులు మాత్రం లేవు. వాళ్ళు ఏమని చెప్తాం, మనము ఏదో రకంగా సెటిల్ చేసుకోమని చెప్తాం తప్ప కోర్టుకు వెళ్ళండి, పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళండి అని చెప్పలేని పరిస్థితులు ఉన్నాయి. కోర్టుకు వెళ్తే అది ఎప్పుడు తేలుతుందో తెలియదు, ఎంతకాలం పడుతుందో తెలియదు. అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్న సందర్భంలో
మీడియేషను లేదా ఆల్టర్నేటివ్ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి ద్వారానే పరిష్కరించుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఏర్పడింది. ఆవశ్యకతని అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మా ఈ మహా బలిజ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ కౌన్సిల్లో మన సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే దీని ద్వారా పరిష్కరించుకుంటే బాగుంటుంది అని నేను అనుకుంటూ ఇలాంటి ఒక కౌన్సిల్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు సంతోషం వ్యక్తపరుస్తూ ముగిస్తున్నాను. నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలు గోపాలకృష్ణమూర్తి గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Srimati Kottu Shailaja, former district judge, to speak to us. సభను అలంకరించిన పెద్దలకు, చైర్మన్ గారికి, ఎంబీడీఆర్సీ కౌన్సిల్ చైర్మన్ గారికి, సభకు వచ్చిన ప్రముఖులకు, లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ నమస్కారం. ఇప్పుడు మీరు ఇందాక పాట విన్నారు. కోర్టుల గురించి చాలా ఘోరంగా చెప్పినట్లుంది. కాదు, న్యాయస్థానానికి సబ్స్టిట్యూట్ లేదు. మూడో సింహం సప్లిమెంట్ ఉంది, అంటే బి కాంప్లెక్స్లా. ఇప్పుడు ఈ యొక్క మహాబలిజ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ సిస్టమ్ అనే బృహత్ కార్యక్రమాన్ని ఈ చేసిన ఐకాన్స్ కేఎన్ కుమార్ గారు, మెండు చక్రపాణి గారు, ఆండాళ్ గారు అండ్ రామ్మోహన్ రావు గారు అండ్ టీమ్కి మా కంగ్రాట్స్ చెప్తూ, ఈ మీడియేషన్ వలన మనకి అర్థం అవ్వాల్సిన 4 ముఖ్యమైన పాయింట్స్ ఉన్నాయి. తొందరగా జరిగిపోతుందని కాదు, ఇక్కడ ఇక్కడ చాలామంది ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్సే కాదు, బిజినెస్ మెన్ కూడా రా మెటీరియల్ హీ కెనాట్ రిటర్న్ ఇట్. అండ్ ఇప్పుడు కంపెనీకి ఉన్న ఆప్షన్ వచ్చేటప్పుడు ఒక మంచి పరిష్కారం ఏమిటి చేయాలి వాళ్ళనే సజెస్ట్ చేస్తుంది మీడియేటర్స్ వాళ్ళకి ఓపెన్ ఆప్షన్ ఇస్తారనమాట. మీరు ఏ విధంగా ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకోగలరు. ఆ ప్రాబ్లం ఎంతో సులువుగా సాల్వ్ అయింది. రా మెటీరియల్ సప్లై కంటిన్యూ చేయమన్నారు. కంటిన్యూ చేసి ఆ కన్వర్షన్ ఛార్జెస్ కింద బకాయిల్ని తీసుకోమన్నారు. ఇది ఎంత సులభమైన పద్ధతి. కన్వర్టర్ అతని పని ఆయన చేసుకున్నాడు. కంపెనీకి కొంచెం లాస్ వచ్చినా ఇట్ వాజ్ రికవర్డ్. అదే కోర్టుకు వెళితే ఎంత లేట్ అవుతుంది. కోర్టే కాదు, హాస్పిటల్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ రావద్దు అనుకుంటారు. ఎప్పుడు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళినా ఆపరేషన్లో ఉన్నారు అంటారు. అలా బికాస్ ఇక్కడ సిస్టమ్ అలాంటిది అనమాట. వీ కెనాట్ జస్ట్ బ్లేమ్ ద సిస్టమ్. అలాంటప్పుడు ఈ మీడియేటర్స్ వాళ్ళు చాలా ఉపయోగపడతారు. వాళ్ళ యొక్క ఇక్కడ ఇప్పుడు చూసాం మనం 4 మీడియేటర్స్ 5 మీడియేటర్స్ అపాయింట్ అయ్యారు. వాళ్ళు సంఘంలో మంచి పరపతి కలిగి, ఎథిక్స్ కలిగి, నిజాయితీ కలిగిన మీడియేటర్స్ ఉండాలి. మీడియేటర్స్ ఎప్పుడు తటస్థంగా ఉండాలి. ఒక పార్టీని ఫేవర్ చేయడానికి లేదు. ఆర్బిట్రేటర్ లాగా వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాన్ని ఇంపోజ్ చేయడానికి లేదు. సో ది ప్రాసెస్ ఈజ్ కంట్రోల్డ్ బై ద మీడియేటర్ హియర్, బట్ ద అవుట్కమ్ ఈజ్ విత్ ద పార్టీస్. అదేవిధంగా ఏదైనా భార్యాభర్తల మధ్య డిస్ప్యూట్ వస్తే ఓన్లీ డైవర్స్ ప్రత్యామ్నాయం కాదు. మీడియేటర్స్ కూర్చొని పిల్లల భవిష్యత్తు, పిల్లల చదువు, ఆర్థిక భద్రత ఇవన్నీ వాళ్ళ చేతే డిస్కస్ చేయించి లాంగ్ టర్మ్ ఇంట్రెస్ట్స్ గురించి ఆలోచించి వాళ్ళు ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయగలరు. ఈ విధంగా కండోనేషన్ అంటారు. కండోనేషన్ అంటే నాట్ పనిషింగ్ ది యాక్షన్స్, రిస్టోరేషన్ అనమాట. రీఇన్స్టేషన్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ బిట్వీన్ పార్టీస్ ఆర్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. This is what I want to convey to you briefly. ఇంకా చేస్తే నాకు కూడా కాగితాలు వచ్చేస్తాయి స్టాప్ చేయమని. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Respectable elders, distinguished guests, brothers and sisters, it gives me an immense joy to associate with all you today.
at this Maha Balija Dispute Resolution Council inauguration. It is not only occasion of a celebration, it is occasion of recalling our heritage, as we have seen in the earlier proceedings that the elders have brought to us, shown the symbol by which they carried this kind of mediation programs. Before I proceed further, let me congratulate and appreciate the efforts of Kumar Garu and his team for conceiving this idea and formulating the idea in terms of a document, and also taking this to today's program of inauguration and to move forward for implementation. In the earlier opening remarks, Kumar Garu has made one catchy statement which made me to reflect. That is, he said that we as individuals are very successful, but as a community we are not. This makes me to think deeper and to look into the issue, and this leads me to see four aspects. One is success for a success of an individual needs only personal effort and opportunity. For success as a group requires shared vision, mutual trust, cooperation and sacrifice, which is harder. This paradox teaches us individual brilliance is necessary, but not sufficient for group upliftment. Secondly, institutions amplify success when individual energy is pooled into collective projects. It creates lasting legacies. Thirdly, absence of collective strategy often keeps a community invisible in larger socio-political discourse. The fourth lesson that which this paradox unfolds is the challenge is to convert personal success into community assets, mentorship programs, cooperative initiatives, legal, political advocacy, and educational investments. And it is in this thought process I appreciate the effort of Kumar Garu in taking out this Maha Balija Dispute Resolution Council as a serious institution to contribute for the development of the community. Be it as it may, let me reflect on this theme. Friends, you all know life blossoms in community, not in isolation. We live not as islands, but as parts of families, neighborhoods, communities, and nation. Differences among us are natural, but disputes are optional. Inequality breeds dissatisfaction, while fairness nurtures harmony. And when power lacks empathy, it turns into exploitation, conflicts drains our energy. Just a minute. While cooperation multiplies our strength. Therefore, I think,
this institution, which believes in maintaining harmony among the people based on our tradition and just value system, I think needs to be encouraged. And I am sure that I think in the days to come, this will be a good platform where most of our family members can take recourse to and avail the advantage instead of wasting their time, energy and resources which could be used for building for our prosperity. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Now, I would request Sri Chidambaram Garu, President of the Bar Association of AP. Thank you, sir, Gopal Krishna Garu, for giving me an opportunity. First of all, I would like to appreciate and thank K.N. Kumar Garu for writing this excellent book, the Maha Balija Dispute Resolution Council, by referring to the provisions of the Central Mediation Act 2023. మన ముందు స్పీకర్స్ చెప్పారు పర్పస్ ఆఫ్ మీడియేషన్ గురించి ఏంటో. ఒక సామెత మీ అందరికీ తెలుసు, కోర్టులో గెలిచినాడు ఇంట్లో ఏడుస్తాడంట, కోర్టులో ఓడిపోయినాడు రోడ్డు మీద ఏడుస్తాడంట. ఆ సామెతను ఆసరాగా తీసుకునే ఈ మీడియేషన్ అనేది ముందుకు వచ్చింది. కోర్టుకు వెళ్తే చాలా లేట్ అవుతుంది, అట్లాగే ఖర్చుతో కూడుకున్న పని కూడా అయ్యింది. కోర్ట్స్ వర్క్ చేస్తున్నా కూడా జస్టిస్ భవానీ ప్రసాద్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, కోర్టులు సరిగ్గా వర్క్ చేయట్లేదంటే ఆయన మనల్ని ఇక్కడి నుంచి నాకు మ్యాండమస్ ఇస్తారు. ఆయన కోర్టులు వర్క్ చేస్తున్నా కూడా మన పాపులేషన్కి తగ్గట్టుగా, పాపులేషన్ రేషియోకి తగ్గట్టుగా, అలాగే పెండెన్సీ ఆఫ్ కేసెస్ తగ్గట్టుగా జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ జడ్జెస్ని అపాయింట్ చేయకపోవటం వల్ల కోర్ట్స్లో చాలా కేసెస్ పెండింగ్ ఉంటున్నాయి, ఇయర్స్ టుగెదర్ జరుగుతున్నాయి. దానివల్ల టైం వేస్టే కాకుండా డబ్బులు కూడా చాలా వేస్ట్ అవుతుంది. అందుకని 1987లోనే లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీస్ యాక్ట్లు తీసుకురావడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి ఈ సెటిల్మెంట్స్ని కోర్టులు ప్రోత్సహిస్తున్నాయి. ఇందాక K.N. కుమార్ గారు చెప్పారు, కేసెస్ డిస్పోజల్ గురించే ఈ సిస్టమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, కానీ పార్టీస్కి ఎంతవరకు న్యాయం జరుగుతుందన్న దాని గురించి కోర్ట్స్ కానీ జడ్జెస్ కానీ జ్యుడిషియరీ కానీ ఆలోచించట్లేదు. అది నిజంగా నిజం. నిన్ననే మెగా లోక్ అదాలత్ జరిగింది, మాకు ఇన్ని కేసులు డిస్పోజల్ అయినాయి అంటున్నారు, కానీ ఏ విధమైన న్యాయం జరిగిందో తెలియట్లేదు. ఇటువంటి మీడియేషన్ మన కమ్యూనిటీలో తీసుకొచ్చి మీడియేషన్ జరిపి మీడియేటర్స్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అందరికి కూడా ప్రొఫైల్ చాలా బాగుంది. మన కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఈ మీడియేటర్స్ ద్వారా త్వరగా డిస్ప్యూట్స్ ఏదైనా ఉంటే రెజల్యూషన్ చేసుకుని, బట్ వాటికి లీగల్ శాంక్టిటీ ఏ విధంగా రావాలి అనే దాని గురించి మన చైర్మన్ గారు గ్రంథి కృష్ణ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఒక డిస్ప్యూట్ మీడియేటర్ దగ్గర సెటిల్ అయితే తర్వాత లీగల్ శాంక్టిటీ దానికి అవార్డుకి ఏ విధంగా రావాలన్నది కూడా ఒకసారి ఆలోచన చేసి ముందుకు వెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నా. దీంట్లో మీడియేషన్ వల్ల ఏంటంటే కోర్టుకు వెళితే ఒక వ్యక్తి గెలుస్తాడు, ఒక వ్యక్తి ఓడిపోతాడు. కానీ మీడియేషన్ వల్ల ఇద్దరు వ్యక్తులకు గెలిపే ఉంటుంది, గెలుపు ఓటములు ఉండవు. కాబట్టి ఇటువంటి మీడియేషన్ని పర్టికులర్గా ఈ మన కమ్యూనిటీలో ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్ ఏదైనా ఉంటే, మొగుడు భార్యాభర్తల మధ్య తగాదాలు ఉంటే త్వరగా కోర్టుకు వెళ్ళడానికి కూడా సంశయిస్తాం. మీడియేటర్స్ కూడా దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ సీక్రెసీ. అందుకని మన కులస్తులు ఎవరికైనా అటువంటి ఇష్యూస్ ఏదైనా ఉంటే మన మీడియేటర్స్ని అప్రోచ్ అయ్యి ఈ డిస్ప్యూట్స్ని రిజాల్వ్ చేసుకోవాలని, ఇటువంటి బృహత్తర కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిన ఐకాన్ వారిని
మనందరినీ మనం అభినందించుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. లాస్ట్గా ఓకే, నేనైతే 2 నిమిషాలు మాట్లాడతాను సార్. గోపాలకృష్ణ గారికి, వేదికని అలంకరించిన పెద్దలందరికీ నా నమస్కారాలు. ఇక్కడున్న ఈ అందరినీ చూస్తుంటే మీడియేషన్ గురించి మాట్లాడే ముందు జస్ట్ ఒక మాట చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. మనం ఎందరో మహానుభావులు అని చెప్పి పుస్తకాల్లో చదువుకుంటాం, సినిమాల్లో చూస్తాం, రచయితలు రాస్తారు, చదువుతాం. కానీ ఈరోజు ఇంతమంది మహానుభావుల మధ్య మనందరం ఉండడం అన్నది నా అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను, మీ అందరూ కూడా అదృష్టంగా భావిస్తున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన కుమార్ గారికి, చక్రపాణి గారికి, సుధీర్ మండల గారికి, పవన్ గారికి, మరియు మొత్తం ఐకాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ అందరికీ కూడా నా కృతజ్ఞతలు హృదయపూర్వకంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మీడియేషన్కి వస్తే జస్ట్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నానండి. తారిక్ ఖాన్ అని చెప్పి మన దేశంలోనే వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మీడియేటర్స్ అండ్ హైదరాబాద్లో ఉన్న ఇంటర్నేషనల్ ఆర్బిట్రేషన్ మీడియేషన్ సెంటర్కి రిజిస్ట్రార్గా చేశారు అంటిల్ లాస్ట్ ఇయర్. ఆయన మీడియేషన్ గురించి ఒక క్లాస్ చెప్తూ ఒక చాలా చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. మీడియేషన్ అంటే ఏంటి, మీడియేషన్ను మన సిచ్యువేషన్స్కి మనం ఎలా అప్లై చేసుకోవచ్చు. సో దానిలో ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఒక తల్లి, 2 అమ్మాయిలు, 2 కూతుర్లకి ఒకటే నారింజ పండు కావాలి. ఓన్లీ వన్ ఫ్రూట్ ఈజ్ అవైలబుల్. ఇద్దరికి ఒకటే నారింజ పండు కావాలి. మీరు కోర్టుకి వెళ్తే పార్టీషన్ సూట్ వేస్తే జనరల్గా ఆ నారింజ పండుని సగంగా విభజించి ఒక సగం ఒక అమ్మాయికి, ఒక సగం ఒక అమ్మాయికి ఇస్తారు. దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్సైడ్ ద కోర్ట్ రూమ్. బట్ ఆ పొజిషన్, ఇంట్రెస్ట్ అన్న ఒక 2 కాన్సెప్ట్స్ ఆయన చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఆ రోజు. ఈ అమ్మాయిల పొజిషన్ ఏంటి వాళ్ళ తల్లి దగ్గర, నాకు నారింజ పండు కావాలి, ఫుల్ నారింజ పండు కావాలి. సెకండ్ అమ్మాయి పొజిషన్ కూడా నాకు ఫుల్ నారింజ పండు కావాలి. కానీ వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అని వాళ్ళ తల్లి అడిగినప్పుడు చాలా సింపుల్గా, ఒక అమ్మాయి నాకు నారింజ పండు తినాలని ఉంది కాబట్టి నాకు నారింజ పండు కావాలి. ఇంకో అమ్మాయి అంది, ఆ నారింజ పండు తొక్కని ఒలిచి నా ఫేస్కి ఒక పేస్ట్ చేసుకుని నేను ఒక క్రీమ్ లాగా రాసుకుందాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి నాకు నారింజ పండు కావాలి అని. సో పొజిషన్ని పక్కన పెట్టి ఇంట్రెస్ట్ తెలుసుకోవడం వల్ల ఆ తల్లి ఒక పాపకి పండునిచ్చి, ఒక పాపకి ఒలిచిన తొక్కనిచ్చి ఆ ఇద్దరిని సాటిస్ఫై చేయగలిగింది. సో మీరందరినీ కూడా నేను అడిగేది ఒకటే, ప్లీజ్ ఎంకరేజ్ మీడియేషన్. ఎందుకంటే మనం బయటకు చెప్పే పొజిషన్స్ వేరు కావచ్చు, మన మనసులో ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ వేరు కావచ్చు. ఆ పొజిషన్స్ని, ఇంట్రెస్ట్, ఆ రెండిటికి డిఫరెన్స్, ఆ తేడా మనకు తెలిస్తే అది మనం మీడియేటర్ కూడా కరెక్ట్గా చెప్పగలుగుతాం. అండ్ ఈ సమస్యలన్నిటి కూడా కోర్ట్ సిస్టమ్ బయట పరిష్కారం చాలా సులువుగా దొరుకుతుందని చెప్పి నేను మనవి చేసుకుంటున్నాను. నాకు అవకాశం కల్పించిన వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ. గౌరవనీయులు పెద్దలు, వేదిక ఉన్న పెద్దలందరికీ, అందులో గోపాలకృష్ణ గారు, జస్టిస్ భవానీ ప్రసాద్ గారు, రామ్మోహన్ రావు గారు, మిగిలిన పెద్దలందరికీ, ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ నా నమస్కారం. తర్వాత ఈ మీడియేషన్ ఇది అంటే మామూలు 2 years బ్యాకే కేఎన్ కుమార్ గారు బలిజ కోడ్లో మీడియేషన్ యాక్ట్ మన కులంలో చాలా ఈ అంటే పార్టీషన్స్ కానీ, ఫ్యామిలీ డిస్ప్యూట్స్ కానీ మన కులం ముందుకు పోకుండా ఉండడానికి ఒక ముఖ్య కారణం ఇది కూడా అనమాట. అయితే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేసుకుంటే మనం చాలా ఈజీగా ముందుకు వెళ్తామని చెప్పి అందులో రాశారు. వారు రాసిన కేఎన్ కుమార్ రాసిన కొన్ని రోజుల తర్వాతనే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే మీడియేషన్ యాక్ట్ పెట్టింది. దేశంలోనే 5 కోట్ల మంది ఉన్నారు, కేసులు ఉన్నాయి. అంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఈ కోర్టు కేసుల్లో చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. అందుకే మన ఇండియన్ ఎకానమీ కూడా వెనకబడుతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ మీడియేషన్ యాక్ట్ వల్ల ఆల్మోస్ట్ అన్నీ సాల్వ్ అయిపోతాయి. చాలా వరకు ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్, పార్టీషన్స్ కానీ ఇవి ఎక్సెప్ట్ క్రిమినల్ కేసెస్, మిగిలినవన్నీ చాలా వరకు సాల్వ్ అయిపోతాయి. దీన్ని ఉపయోగించుకొని ఇది చాలా తక్కువ ఖర్చుతో అవుతుంది, తక్కువగా టైం చాలా తక్కువ అవుతుంది, రిసోర్సెస్ అన్నీ తక్కువ అవుతాయి.
ఇది మనం సాల్వ్ చేసుకుంటే మన కమ్యూనిటీ ఎకానమీ పెరుగుతుంది, మన కమ్యూనిటీ ముందుకెళ్తుంది, మనం చాలా ముందుకు వెళ్తామని నేను అనుకుంటాను. నాకు ఈ అవకాశం అందుకు థ్యాంక్ యూ అండి. నమస్కారం సార్. ఈ పరిష్కార మండలి కుటుంబ తగాదాలు, ఆస్తుల తగాదాల్లో సమరసంగా శాంతియుతంగా పరిష్కారం చేయడానికి ఒక మార్గం. ఇది మనం తరతరాలుగా పంచాయతీలు అని చెప్పేసి చెట్టు సమయాలని రకరకాలైనటువంటి పేర్లతో పిలుస్తూ మనం గ్రామాల్లో ఉండేటువంటి సమస్యలను, పెద్ద పెద్ద సమస్యలను కూడా పరిష్కరించుకున్నటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. చారిత్రాత్మకంగా చూస్తే దీన్ని ప్రావిన్షియల్ అసెంబ్లీస్ అని చెప్పి ఒక దేవాలయంలో ఈ సెట్ సమయాల వాళ్ళు కూర్చొని గ్రామ పెద్దలంతా పిలిచి పరిష్కారం చేసేవాళ్ళు. ఇది రికార్డెడ్గా కానీ మీకు తంజావూరు ఆ ఏరియాలో ఈ ప్రావిన్షియల్ అసెంబ్లీస్ ఉండటం అనేది ఉంది. ఈ సెట్ సమయాలు అనేది మొట్టమొదటిగా మన హిస్టారికల్ రికార్డ్స్లో కూడా ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ సెట్ సమయాలు అనేది మన కులాన్నే కాకుండా ఈ కులం కంట్రోల్లో ఒక 18 కులాలు ఉండేవి, కుడి చేతి కులాలు అని చెప్పి. ఆ కులాలకు కూడా ఈ దేశాయ సెట్లు ఈ సమస్యలు పరిష్కరించేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కంటే నారాయణ దేశాయ్ అని చెప్పి బలిజ కుల చరిత్ర ఒక పుస్తకం రాశాడు ఆయన 1950s. అప్పుడు ఇప్పుడు ప్రదర్శించినటువంటి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ని అది పట్టుకొని వాళ్ళు వెళ్ళేవాళ్ళు అనమాట. అంటే ఈ 2 రకాలైనటువంటి న్యాయ వ్యవస్థ ఉండేది కృష్ణదేవరాయల టైంలో. ఆ తర్వాత మొన్నటి దాకా ఉండేది. బ్రిటిషర్లు వచ్చేంత వరకు ఈ ఊర్లో ఉండే సమస్యలకి ఈ దేశాయ చెట్లను పిలిచేవాళ్ళు. అక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక లోకల్గా ఒక నాట్టామైన ఉండేవంటి ఆ కుల పెద్ద ఉండేవాళ్ళు. వీళ్ళని పిలిచి మన కులంలో ఉండేటువంటి సమస్యలనే కాకుండా మిగతా 18 కులాల సమస్యలను కూడా ఈ సెట్ సమయాలు తీర్మానం చేశాయి. ఇప్పుడు కుమార్ గారు రాసినటువంటి ఈ పుస్తకం, కొత్తగా వచ్చినటువంటి ఈ చట్టం, మీడియేషన్ చట్టం, ఇవన్నీ కూడా మన జాతి సముదాయంలో ఉండేటువంటి సమస్యల్ని అతి తక్కువ ఖర్చుతో తక్కువ కాలంలో పరిష్కరించాలనేటువంటిది ప్రయత్నం. చాలా పెద్ద ప్రయత్నం, కానీ సాధించగలిగినటువంటి ప్రయత్నమే. దీనికి ఏంటంటే ఈ మీడియేటర్స్ మీద నమ్మకం ఉండాలి, మనం ఈ నిర్మించేటువంటి వ్యవస్థ మీద నమ్మకం ఉండాలి. అది ఖచ్చితంగా రాబోయే కాలంలో నెలలు కావచ్చు, సంవత్సరాలు కావచ్చు, చాలా గట్టిగా పగడ్బందీగా అది నిర్మాణం అవుతుంది అనేది మాకు గట్టి నమ్మకం ఉంది. దీని మీద చాలా రీసెర్చ్ చేసి, చాలా వర్క్ చేసి, చాలామంది పెద్దల యొక్క, ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి పెద్దల యొక్క అభిప్రాయాలను తీసుకొని వర్క్ చేశారు. బహుశా ఇలాంటి ప్రయత్నం దేశంలో మొదటిదని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇంత పగడ్బందీగా చేశారు, చాలా సక్సెస్ అవుతుంది. ఐ థింక్ మనం మన సమస్యల్ని ఈ మండలి ద్వారా పరిష్కరించుకునే ఒక అవకాశాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవాలనేది నా కోరిక. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎంతసేపు? 2 నిమిషాలు ఇచ్చారు. 2 నిమిషాలు ఇచ్చారు. ఒక్క నిమిషం. న్యాయాధికారిగా 40 సంవత్సరాలు పనిచేసిన నాకు ఆఖరి నిమిషంలో కూడా న్యాయం జరగలేదని చెప్పడానికి నేను విచారిస్తున్నాను. ఎందుకంటే 1:59 నాకు ఈ మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చారు. 2 గంటలకి చర్చ సమాప్తం అన్నారు. ఇక అధ్యక్షులు వారు గురుతుల్యులు శ్రీ గోపాలకృష్ణ గారికి నా మీద ప్రేమ ఉంది కనుక, అగ్రజులు రామ్మోహన్ రావు గారు నన్ను ఏమీ అనరు కనుక, స్నేహితులు భగవత్ కుమార్ గారు చిరకాలంగా నాకు తెలుసు కనుక, శైలజ గారు న్యాయమూర్తి నా శిష్యురాలే కనుక, మంగారు రాజేంద్ర గారు నేను కలిసి పనిచేశాం కనుక, చిదంబరం గారిది మా ఊరే కనుక, ఆ పక్కన ఉన్నది మా అబ్బాయే కనుక, మెండు చక్రపాణి నాకు బంధువే కాబట్టి మైక్ ఎవరో చేతిలోకి లాక్కోరనే ధైర్యంతో వచ్చి మీ ముందు మాట్లాడడం జరుగుతుంది.
ఇక మనందరికీ ముందుగా వచ్చే సందేహం, మనం చదువుకున్నాం, రకరకాల వృత్తుల్లో వ్యాపకాల్లో అనేక అనుభవం గడించాం. అయ్యా, భారత సర్వోన్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు నుండి గ్రామ స్థాయిలో 2వ తరగతి మేజిస్ట్రేట్ వరకు వ్యవస్థ ఉంటే, అది కాకుండా ప్రభుత్వంలో ఆర్గనైజేషన్స్లో ఎక్కడికక్కడ తగాదాలు పరిష్కారం చేయడానికి అధికార వ్యవస్థలు కూడా ఉంటే, ఇవాళ మళ్ళీ ప్రైవేట్ రంగంలో ఇటువంటి వివాద పరిష్కార మండలి అవసరమా కాదా అనేది మొట్టమొదటి ప్రశ్న. ఇక్కడ మన అదృష్టవశాత్తు ఇటువంటి వ్యవస్థ అవసరం అని చూపించడానికి మన పోలీస్ మెగాస్టార్, మీ అందరికీ మనవి చేయాలి, ప్రతి రంగంలో కూడా దేవుడు దేవల మెగాస్టార్లు అందరూ మనలోనే ఉన్నారు. సినీ రంగంలో చిరంజీవి, రాజకీయ రంగంలో ఉప ముఖ్యమంత్రి, పోలీస్ రంగంలో హైడ్రా కమిషనర్. అయితే నేను ఏవి రంగనాథ్ గారు ఐపీఎస్ గారిని ఇన్స్పెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ గారు అని నేను పిలవడం. మా సుబ్బయ్య గారు అబ్బాయి, మా సుబ్బయ్య గారు కలెక్టర్ చేశారు. ఆ అబ్బాయిని క్రమశిక్షణతో చక్కగా పెంచి పెద్ద చేసి నీతి నిజాయితీలతో పనిచేసి అవతల వ్యక్తి ఎవరైనా వివాదం ఏదైనా తలెత్తి నీతిగా నిలబడేటువంటి వ్యక్తిని మన సమాజానికి, బలి సమాజానికి ఇచ్చినందుకు సుబ్బయ్య గారికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, రంగనాథ్ గారిని ఒక్కసారి నిలబడితే ప్రజలందరూ మిమ్మల్ని చూస్తారు, చూశారో లేదో. మనం మాట్లాడే విషయానికి దానికి సంబంధం ఏంటంటే, ఇన్ని వ్యవస్థలుండి, ఇన్ని ప్రభుత్వాలుండి, ఇన్ని రకాల చట్టాలుండి, ఇవాళ హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రభుత్వ స్థలాలు, ప్రైవేటు స్థలాలు అన్యాక్రాంతం అయిపోతూ ఉంటే, అరాచకంగా ఆస్తులు ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకరికి మారిపోతూ ఉంటే, తగాదాలు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినా న్యాయస్థానానికి వెళ్ళినా తీరకపోతే, హైడ్రా అనేటువంటి వ్యవస్థ అవసరమైందనే విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హైడ్రా కమిషనర్ లాంటి వ్యక్తి అక్కడ నిలబడి ఇది తప్పు సుమా, మీరు చేస్తే నేను ఊరుకోని అని చెప్పవలసినటువంటి పరిస్థితి ఈ సమాజంలో ఇవాళ వచ్చింది. అందుచేత ఇప్పటికే ఉన్న వ్యవస్థలు అవసరమా అనవసరమా, సరిపోతాయా లేదా అనేటువంటి చర్చ మనం ఒక పక్కన పెట్టి, ఉన్న వ్యవస్థలకు తోడు ఇంకొక మర్యాదకరమైనటువంటి వ్యవస్థ, నమ్మకమైనటువంటి వ్యవస్థ, ప్రజలు మంచి జరుగుతుందని ఆశపడేటువంటి వ్యవస్థని మనం గనక పెంపొందింప చేయగలిగినట్టయితే మన సమాజానికి, బలి సమాజానికి ఎంతో ఉపయోగం చేసిన వాళ్ళు అవుతాం అనే విషయాన్ని మీకు ముందుగా మనవి చేస్తున్నాను. ఇది అవసరమా కాదనేటువంటి చర్చలోకి దయచేసి మీరు పోవద్దు. ఇక రెండవది, మరి న్యాయస్థానాల్లో ఇన్ని జరుగుతున్నాయి కదా, మరి పరిష్కారం సమయం పడుతుంది కదా, ఈ వ్యవస్థ చేయగలదా అని న్యాయాధికారిగా నా అనుభవంతో చెప్తున్నాను. ఒక కుటుంబ తగాదా మీ దగ్గరికి వచ్చిందనుకోండి, భార్యాభర్త 10 ఏళ్ళు, 15 ఏళ్ళు, 20 ఏళ్ళు కాపురం చేసి మేము విడిపోతూ ఉంటారు. 2 3 పిల్లలు ఉంటారు. 10-15 సంవత్సరాల వయస్సు పిల్లల్ని లేక అంతకన్నా చిన్న పిల్లల్ని, బాబు నువ్వు, అమ్మా నువ్వు మీ అమ్మ దగ్గర ఉంటావా, నాన్న దగ్గర ఉంటావా, ఒకరిని వదిలేయాలి సుమా, నీకు తల్లి కానీ తండ్రి కానీ మాత్రం ఒకరే మాత్రమే ఉంటారు, నీతో ఏం చెప్తావని నేను న్యాయాధికారిగా నేను పిలిచి అడిగినప్పుడు తల్లిదండ్రులు ఏడ్చారో లేదో నాకు తెలియదు. అనేక కేసుల్లో నేను ఏడ్చాను. ఆ పిల్లల కష్టాన్ని చూసి, ఆ పిల్లల మనోవేదనను చూసి, అయ్యా తల్లి దగ్గర ఉండాలా, తండ్రి దగ్గర ఉండాలా, మాకు గతి ఏమిటి, మాకు దురదృష్టం ఏమిటని ఏడ్చిన సందర్భాలకి నాకు కళ్ళనీళ్ళు వచ్చినాయి. కొన్ని 100 సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఇటువంటి వేదికలో ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి, అయ్యా ఇది తప్పు, ఇది వద్దు, చిన్న విషయాలకి మీరు కుటుంబాన్ని విచ్ఛిన్నం చేసుకోకండి, మీ పిల్లలు మీరు దగ్గర పెట్టుకుని పెంచుకోండి అని మనం గనక వాళ్ళకి నచ్చజెప్పేటువంటి పెద్దలు ఉన్నట్టయితే, తగాదా పెద్దది కాకుండా మళ్ళీ కుటుంబాన్ని గనక తిరిగి కలపగలిగితే అంతకు మించినటువంటి మహోపకారం ఇంకోటి ఉండదు. అది ఎన్ని కేసులు, 50 కేసులు చేసామా, 100 కేసులు చేసామా అనేది లెక్క అక్కర్లేదు. ఒక్క కుటుంబాన్ని తిరిగి ఏకం చేయగలిగితే, ఒక 2 పిల్లలకి తల్లిని తండ్రిని కలిపి ఇవ్వగలిగితే, అటువంటి మనం చేసే ప్రయత్నం సఫలం అనేటువంటి విషయాన్ని మీకు మనం చేస్తూ ఉన్నాను. మేము తర్వాత లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా కూడా పనిచేశాను, లోక్ అదాలత్లు చేశాను, కూడా చేశాం. 40-45 ఏళ్ళ అనుభవంలో
ఈ తగాదాలు వెనుక ఉన్నటువంటి మనోవేదన, దీని వెనుక ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితులు, దీని వెనుక ఉన్నటువంటి సామాజిక పరిస్థితులు, వాటి వల్ల వచ్చేటువంటి ఆ రకరకాల పరిణామాలు, ఇవన్నీ అనేకం చూసి మంచిగా దేన్నది చేయగలిగితే ఎంత గొప్పగా ఉంటుందని అనేక వేల సార్లు అనిపించింది. కొన్ని వందల కేసుల్లో అయినా మళ్ళీ రాజీ చేయగలిగాం, కలపగలిగాం. ఆ కలపగలిగే పరిష్కారానికి నమ్మకమైన వ్యక్తి ఉండాలి అక్కడ. కాబట్టి వాళ్ళ మన కుల సంఘం, మన సామాజిక వర్గానికి చెందిన పెద్దవాళ్ళు, అనుభవం ఉన్నవాళ్ళు, చరిత్ర ఉన్నవాళ్ళు, నిష్పక్షపాతంగా ఉండేవాళ్ళు నలుగురు కూర్చుని మన మంచి చెట్లకు ఏ రకంగా పరిష్కారం దొరకాలో వెతుకుతున్నారు అనేటువంటి నమ్మకాన్ని మన సామాజిక వర్గంలో మనం కలగజేయగలిగితే ఈ ప్రయత్నం సఫలం అని చెప్పి మీ అందరికీ మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. నాకు ఇందాకనే మీకు చెప్పినట్టుగా మాట్లాడే అవకాశాలు తక్కువ వస్తాయి. మాట్లాడడం ఆపాలని అనిపించదు, కానీ 2 గంటలు దాటింది కాబట్టి ఇక ఎక్కువ మాట్లాడితే మీరు నన్ను మాట్లాడకుండా చేసే ప్రమాదం ఉంది కనుక, తర్వాత ఈ పరిష్కార వేదిక ఇంకా పనిచేయడం మొదలు పెట్టలేదు కాబట్టి మీరు నన్ను ఏం చేసినా నాకే పరిష్కారం దొరకదు కాబట్టి మీ దగ్గర నుంచి సెలవు తీసుకుంటూ నాకే అవకాశం ఇచ్చిన కుమార్కి, చక్రపాణికి కృతజ్ఞతలు. అధ్యక్షుడు గోపాలకృష్ణ గారికి నా కృతజ్ఞతలు. All the participants for their excellent contribution to today's discussion. I will be failing in my duty if I do not compliment the patience exhibited by all the persons in the hall who have listened very carefully, and I am sure will be carrying back a very important message of how the community can help one another and how the community can put its best foot forward. This, I think, is the message that has been given resoundingly on this occasion, and for that I thank all the persons who have participated in this thing, and more importantly, the audience which has actually appreciated whatever has been done, and I must pay compliments to their patience and to their judgment and to the fact that without going for lunch, they have been here listening to all this thing is showing their commitment towards the future of not only themselves, but of the community and of the younger generation. Once again, thanking all the participants of this meeting, and also those of you who have encouraged us by your benign presence, and more importantly, giving your clappings wherever necessary. And for that, I once again thank each one of you from the bottom of our heart. Thank you once again. Yeah, as we conclude this insightful discussion, I thank each panelist. Your wisdom guides us and your commitment strengthens Maha Dispute Resolution Council's mission. Thank you very much, all the panelists and ma'am. May I request all dignitaries and participants to come forward for a group picture, a cherished memory of this historic gathering. Ladies and gentlemen, now I'll request you to move for the group photograph, the most awaited moment. A photograph which will include 2,000. Every face will be recognizable in that photograph. So the location of the photograph is in front of me, the grand parking area, just at the entrance of this very hall. Don't mistake it for the lunch area. It is in the very front of you. As I see, it is ahead of me. Every one of you, please, one more announcement. Karmayogi books baita available unnai, dayachesi teeskondi. Mana Mudduseti Gopalakrishna garu rasina Karmayogi book is available. Another one, Balija Charitra book kuda undi baita teeskondi. Mana photo ki miss avakunda tvarga meer akkadiki velte, that would be nice. And by 3 sharp, we are going to start our breakout sessions. Breakout session ki inkoka important announcement. Wealth kavali,
మన కమ్యూనిటీ బాగుండాలి, అన్నీ బాగుండాలంటే ఆడవాళ్ళు బాగుండాలి, ఆడవాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా అవసరం. ఫోర్త్ బ్రేక్అవుట్ సెషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్, గ్లాస్ రూమ్లో జరుగుతుంది. మా విమెన్ ప్యానెల్కి రండి, మగవాళ్ళని కూడా మేము ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం. Okay, ladies and gentlemen, kindly move out, and in front of you in the parking lot, the grand photograph will be taken. Please assemble there. I know. Everyone, please move forward for the group photograph quickly. Then after we can continue our lunch. Yeah. Hello. Car parking. Ladies and gentlemen, kindly move out in the car parking area. Grand photograph. Ladies and gentlemen, your role model. మెంటు చక్రపాణి గారు, ఐ విల్ రిక్వెస్ట్ యూ టు కైండ్లీ లీడ్ ది కమ్యూనిటీ టు ది ఫోటోగ్రాఫ్. Kindly move out for the photograph, please. The photographer is waiting there. Sir, మీరు ఫాస్ట్. సారీ అండి, ఇక్కడ సెల్ఫీస్ కోసం దయచేసి మన లీడర్స్ని ఆపొద్దు, వాళ్ళకు కూడా ఆకలేస్తుంది. వాళ్ళు ఈవినింగ్ వరకు ఉంటారు, మీరు వాళ్ళతో తర్వాత ఫొటోస్ దిగచ్చు. దయచేసి అందరూ బయటకు వెళ్ళండి. లాబీ దగ్గర డ్రైవర్స్ దగ్గర పార్కింగ్ దగ్గర మన గ్రూప్ ఫోటో ఉంది. బయట పార్కింగ్లో గ్రూప్ ఫోటోకి అరేంజ్ చేశారు. మీరు అక్కడ లేట్గా వెళ్తే కనుక మీరు మంచి ఫోటో మిస్ అవుతారు. లైఫ్లో దాచుకునే ఫోటో, మహాబలిజ సమ్మేళనం 2025 మన లైఫ్లో దాచుకునే ఫోటో. దయచేసి క్విక్గా వెళ్ళకపోతే ఫోటో అయిపోతుంది. ఉన్న వాళ్ళతో ఫోటో తీసేస్తాం. అండ్ 3 o'clockకి బ్రేక్అవుట్ సెషన్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి. ఇవాక్యువేట్ చేయడానికి ఎవరైనా పంపించాలండి కిందకి, దయచేసి బయటికి. Ladies and gentlemen, please quickly move out for a quick group photograph. I request volunteers to come forward and take our guests and delegates outside for the photograph, please. In another 2 minutes, we have to vacate this hall, and another 10 minutes, the photograph should be over. అక్కడ బోన్ చేస్తున్న వాళ్ళకి మా గొంతు వినిపిస్తే కనుక దయచేసి గ్రూప్ ఫోటోలో ఉండాలి అనుకుంటే గబగబా జాయిన్ అవ్వండి. ఫోటో అయిపోయినాక మిస్ అయ్యామని బాధపడద్దు. Check here one. Check. విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఏది ఇక్కడేనా, అది ఆడవాళ్ళది. తర్వాత లాస్ట్ వెన్యూ కౌన్స్ అయ్యి
Chess. దయచేసి క్విక్గా బయటకు వెళ్తే మన గ్రూప్ ఫోటో తీసుకుందామండి. మళ్ళీ గ్రూప్ ఫోటో మిస్ అవుతారు లోపల ఉన్న వాళ్ళు. పైగా లోపల ఉన్న పెద్దవాళ్ళందరినీ బ్లాక్ చేసేస్తున్నారు. దయచేసి ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ జాయిన్ ఫర్ ద గ్రూప్ ఫోటో. I request the AV team to play Idi Emi Sitram Ranno. ఇది తెల్లోల పైత్యము తమ్మి ఆ తెల్లోల పైత్యము అమ్మి ఇది పైత్యము తమ్మి ఆ తెల్లోల పైత్యము అమ్మి నలుగురు పెద్దలు ఊదరికి చేరి ఏ పోరునైనా ఇట్టే తీర్చే నలుగురు పెద్దలు ఊదరికి చేరి ఏ పోరునైనా ఇట్టే తీర్చే ఆనాటి రోజులే మేలే ఆనాటి రోజులే మేలే ఆనాటి రోజులే మేలే ఆనాటి రోజులే మేలే అన్నా మళ్ళీ అట్లాంటి రోజులు రావేటే రాకేం మన మహాబలిజ వివాద పరిష్కార మండలి రానే వచ్చిందిగా కాపు తెలగాలంటూ తూరుపు కాపంటూ బలిజ ఒంటరంటూ 300 కాపంటూ కాపు తెలగాలంటూ తూరుపు కాపంటూ బలిజ ఒంటరంటూ 300 కాపంటూ ఒక్క చెక్కలై ఉన్నా మనమంతా మా బలిజ మేమంటూ నినదించే రోజొచ్చే చూడర తమ్మి చూడవే అమ్మి చూడర తమ్మి చూడవే అమ్మి మహాబలిజ అనే పిలిపే గొప్పగుందన్నా మనందరిలో ఐక్యతా ప్రగతి నింపే మరో గొప్ప ముందడుగే మన మహాబలిజ వివాద పరిష్కార మండలి ఆలు మగల మధ్య కేచులాటైనా అన్నదమ్ములకొచ్చే భూతగాదైనా ఆలు మగల మధ్య కేచులాటైనా అన్నదమ్ములకొచ్చే భూతగాదైనా తగవు ఏదైనా ఎవరి మధ్యనైనా తగవు ఏదున్నా ఎవరి మధ్యనున్నా మహాబలిజ పెద్దలే న్యాయం చేసేరు తమ్మి మహాబలిజ పెద్దలే న్యాయం చెప్పేరు అమ్మి ఊరక కోర్టులు మనకొద్దు తమ్మి ఊకుకే కోర్టులు మనకొద్దు అమ్మి మహాబలిజ మండలే
కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు తెలగ ఒంటరులంట దాని పరిధి మహాబలిజ కుల జలధి ఓహో మహాబలిజ కుల జలధి రాయలేలు బడిలో బలిజలుగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు రాయలేలు బడిలో బలిజలగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై మున్నూరు కాపుగా తెలంగాణ క్రమ్మినారు మహాబలిజ కుల జలధి హో హో మహాబలిజ కుల జలధి మహావీర శూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు మహావీర శూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృత్తిదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృత్తిదారులు పునాది అయి భరతావనికాసరాగ నిలిచేరు పునాది అయి భరతావనికాసరాగ నిలిచేరు మానవాళికెప్పుడు మేలునే కోరినారు మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి దీప్యమానంగా వెలిగినది గోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు దీప్యమానంగా వెలిగినది రోదాత్తులు కాలంతో పాటు కాస్త కొడిగట్టినారు 301 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు 301 కోట్ల మంది ఐక్యమైనప్పుడు బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు బుద్ధి బలం భుజబలం కూడదీసినప్పుడు మహాబలిజ దివ్య వెలుగు పంచుతుంది అప్పుడు మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి కాపు తూర్పు కాపు మున్నూరు కాపు తెలగ ఒంటరులంట దాని పరిధి మహాబలిజ కుల జలధి ఓహో మహాబలిజ కుల జలధి చెయ్యి చెయ్యి కలుపు మన జాతికిదే పిలుపు అంతరాలు అంతస్తుల అడ్డుగోడలిరుపు హద్దులన్నీ చెరుపు మన మనుగడ కది మలుపు ఎదిగే దిశ వైపు నీ దృష్టినంత నిలుపు ఓ కాపు తూరుపు కాపు ఓ తెలగా మున్నూరు కాపు ఓ బలిజ ఒంటరి కాపు ఆపింకా కాపు సారించు ముందు చూపు సాధించు నీ గెలుపు మహాబలిజ గొడుగు నీడలో ఏ శక్తిర నిన్నాపు చెయ్యి చెయ్యి కలుపు మన జాతికిదే పిలుపు
మనకొద్దు మోచేతి నీరు తాగే గుణమసలొద్దు నిపుణులు నిష్ణాతులు మనలో పుల్లలు ఒకరికొకరు తోడైతే శక్తికే వియల్లలు అట్టడుగు సోదరులకు ఆసరాగా నిలుద్దాం బ్రతుకు బాట చూపించి సౌభాగ్యాన్నిద్దాం ఓ కాపు తూర్పు కాపు ఓ తెలగా మున్నూరు కాపు ఓ బలిజా ఒంటరి కాపు ఆ పింకా పడి కాపు సారించు ముందు చూపు సాధించు నీ గెలుపు మహాబలిజ గొడుగు నీడలో ఏ శక్తిర నిన్నాపు చెయ్యి చెయ్యి కలుపు మన జాతికిదే పిలుపు బాహుబలం బుద్ధి బలం మనసొత్తు సిరులను పుట్టిద్దాం పెంచుకొని మన పొత్తు వ్యక్తిత్వం మంట గలిపే అలవాట్లే విపత్తు వ్యసనాలను అని చెయ్యి తెలుస్తుంది మహత్తు విలువైన కాలమంత కానీ ఎగువాట విడుపు మెరుగైన వ్యాపకాలు నీ బ్రతుకులు నింపు ఓ కాపు తూర్పు కాపు ఓ తెలగా మున్నూరు కాపు ఓ బలిజా ఒంటరి కాపు ఆ పింకా పడి కాపు సారించు ముందు చూపు సాధించు నీ గెలుపు మహాబలిజ గొడుగు నీడలో ఏ శక్తిర నిన్నాపు చెయ్యి చెయ్యి కలుపు మన జాతికిదే పిలుపు చేతకానితనముంటే చేయి చాపె గుణమొచ్చు చేతన నీలో కలిగితే నీ చెయ్యి పైకొచ్చు ప్రతిభ మనలో ఉంది పటిమ పూటుగుంది కలసి కట్టుతనం పెరిగి పెను శక్తిగా మారుతుంది జాగు చెయ్యకోపు నీ జోరు తగ్గ నీకు చిక్కిన అవకాశాన్ని చేజారనివ్వకు ఓ కాపు తూర్పు కాపు ఓ తెలగా మున్నూరు కాపు ఓ బలిజా ఒంటరి కాపు ఆ పింకా పడి కాపు సారించు ముందు చూపు సాధించు నీ గెలుపు మహాబలిజ గొడుగు నీడలో ఏ శక్తిర నిన్నాపు చెయ్యి చెయ్యి కలుపు మన జాతికిదే పిలుపు అంతరాలు అంతస్తుల అడ్డుగోడలిరుపు హద్దులన్నీ చెరుపు మన మనుగడ కది మలుపు ఎదిగే దిశ వైపు నీ దృష్టినంత నిలుపు ఓ కాపు తూర్పు కాపు ఓ తెలగా మున్నూరు కాపు ఓ బలిజా ఒంటరి కాపు ఆ పింకా పడి కాపు సారించు ముందు చూపు సాధించు నీ గెలుపు మహాబలిజ గొడుగు నీడలో ఏ శక్తిర నిన్నాపు చెయ్యి చెయ్యి కలుపు మన జాతికిదే పిలుపు చెయ్యి చెయ్యి కలుపు మన జాతికిదే పిలుపు ఇదేమి చిత్రమురన్నో ఇది ఏమి చిత్రమురన్నా ఇది ఏమి చిత్రమూరన్నో ఇది ఏమి చిత్రమూరన్నా లొల్లి చిన్నది గాని కొట్టుకులా తగవు తీరకపాయే నెలలిట్టే తిరిగే Shri T. Venugopal, a visionary leader. నెలలిట్టే తిరిగే ఆగమాగమాయ పైసలన్నీ పాయ ఆగమాగమాయ పైసలన్నీ ఇది ఏమి చిత్రమురన్నా ఇది ఏమి చిత్రమూరన్నో ఇది ఏమి చిత్రమూరన్నా ఇది తెల్లోల పైత్యము తమ్మి ఆ తెల్లోల పైత్యము అమ్మి ఇది తెల్లోల పైత్యము తమ్మి ఆ తెల్లోల పైత్యము అమ్మి నలుగురు పెద్దలు ఓదరికి చేరి
ఏ పోరునైనా ఇట్టే తీర్చే నలుగురు పెద్దలు ఓదరికిచ్చేది ఏ పోరునైనా ఇట్టే తీర్చే ఆనాటి రోజులే మేలే ఆనాటి అన్నా మళ్ళీ అట్లాంటి రోజులు రావేటే రాకేం మన మహాబలిజ వివాద పరిష్కార మండలి రానే వచ్చిందిగా కాపు తెలగాలంటూ తూరుపు కాపంటూ బలిజ ఒంటరంటూ 300 కాపంటూ కాపు తెలగాలంటూ తూరుపు కాపంటూ బలిజ ఒంటరంటూ 300 కాపంటూ ముక్క చెక్కలై ఉన్నా మనమంతా మహాబలిజ మేమంటూ నినదించే రోజొచ్చే చూడర తమ్మి చూడవే అమ్మి చూడర తమ్మి చూడవే అమ్మి మహాబలిజ అనే పిలిపే గొప్పగుందన్నా మనందరిలో ఐక్యతా ప్రగతి నింపే మరో గొప్ప ముందడుగే మన మహాబలిజ వివాద పరిష్కార మండలి ఆలు మగల మధ్య కేచులాటైనా అన్నాదమ్ములకొచ్చే భూతగాదైనా ఆలు మగల మధ్య కేచులాటైనా అన్నాదమ్ములకొచ్చే భూతగాదైనా తగవు ఏదైనా ఎవరి మధ్యనైనా తగవు ఏదున్నా ఎవరి మధ్యనున్నా మహాబలిజ పెద్దలే న్యాయం చేసేరు తమ్మి మహాబలిజ పెద్దలే న్యాయం చెప్పేరు అమ్మి ఊరక కోర్టులు మనకొద్దు తమ్మి ఊకుకే కోర్టులు మనకొద్దు అమ్మి మహాబలిజ మండలే మన పెద్ద దిక్కు తమ్మి ఎంబీడీఆర్సీ మండలే మన పెద్ద దిక్కు అమ్మి ఏ పోరునైనా ఇట్టే తీర్చే శెట్టి సమయాలు మళ్ళీ వచ్చే ఏ పోరునైనా ఇట్టే తీర్చే శెట్టి సమయాలు మళ్ళీ వచ్చే ఆ రోజులొచ్చే చూడరా తమ్మి మన రోజులొచ్చే చూడవే అమ్మి ఆ రోజులొచ్చే చూడరా తమ్మి మన రోజులొచ్చే చూడవే అమ్మి జై మహాబలిజ జై జై మహాబలిజ జై మహాబలిజ పరిష్కార మండలి జై మహాబలిజ జై జై మహాబలిజ జై మహాబలిజ పరిష్కార మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి కాపు తూర్పు కాపు 300 కాపు తెలగ ఒంటరులంట దాని పరిధి మహాబలిజ కుల జలధి ఓహో మహాబలిజ కుల జలధి బడిలో బలిజలుగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు రాయలేలు బడిలో బలిజలగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై 300 కాపుగా తెలంగాణ కమ్మినారు మహాబలిజ
బలిజ కుల జలధి మహావీర శూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు మహావీర శూరులు జనరక్షక కాపులు వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృత్తిదారులు అనాదిగా బలిజలకు
Sir, please note there are multiple panels happening from 2:30 to 4:30, and there are few different diases within this particular resort, you might say, right? So there are 4 panels happening in 4 different rooms. One is Community at Crossroads is happening at the main hall where you are sitting. So this is the panel discussion starting on Community at the Crossroads. We are slightly running late. Instead of 2:30, it's now going to start from 3. So please look at the other panels that are starting the session 2. Generating wealth in the community. So that is happening in the main lawns. So the main lawns is the hall that is outside this particular room. That is the place where the panel discussion on generating wealth in the community. That is the second panel. And there is a third panel, evolving global economic landscape, specific to the NRI panels, which is happening in the Vedika, which is just right outside this particular lunch lawn where you are, you just had lunch. If you come and ask there, they will show you Vedika. And the fourth panel discussion is between tradition and transformation, which is happening in the glass door. So request once again, please note there are 4 different panels happening between 2:30 and 4:30. Request everyone, all of you have the complete itinerary and agenda. Look at that and please pick up that. I'm sure you all enjoyed lunch, and post lunch you got a wonderful program. Don't miss any of them. Pick up what is more preferable for you. Yeah? Hoping to see you all in the panels. Thank you so much. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Sir, all of you please note there is an announcement. Post lunch, there are 4 panel discussions planned at the same time. That's between 2:30 to 4:30. Please all of you note that there are different venues within this property, that the panel 1 is happening in the main hall that you just finished the first half of the day. So Community at Crossroads is called the session number 1, and there are a lot of panels sitting in the main hall, and the Community at the Crossroads will be happening in the main hall. And the second panel discussion is on generating wealth in the community. Generating wealth in the community is happening on these green lawns. So people who are interested to join the generating wealth in the community, please have a seat here. And there's a third panel, which is actually NRI panel, where a lot of people from all the continents across US, UK, Europe, and Africa, Asia
All our community members are there, and there is a panel happening in Vedika, which is just right side of the end point of this lunch place. So it's called Evolving Global Economic Times and Opportunities Across Various Geographical Locations. That is a panel 3, which is happening in Vedika. And the last panel, which is happening in the glass door is also further straight, and then you have it in the corner. You can ask anyone where is the glass door, which is in the corner. So please join glass door for between tradition and transformation. Between tradition and transformation, there's a women panel happening in the glass door. So please try to understand, there are 4 different panels happening at the same time, 2:30 to 4:30. Make it a productive lunch after session. So please join in. Thank you all. Hope you are enjoying. Balija kula jaladi, Maha Balija kula jaladi, Kapu turpu kapu, munnuru kapu, Telaga vontarulanta dani paridi Maha Balija kula jaladi, Oh Maha Balija kula jaladi. బలిజలుగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు రాయలేలు బడిలో బలిజలగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కళింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై కళింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై మున్నూరు కాపుగా తెలంగాణ క్రమ్మిన
We request everyone to collect your kit that was provided at the registration desk. Whoever doesn't receive their kit, please collect the kit while you are leaving. Thank you. Gentlemen, we all request you to collect your goodie bags provided at the registration desk during the break time, please. Balija kula jaladi kapu turpu kapu munnuru kapu telaga ontarulanta dani paridi Mahabalija kula jaladi ho Mahabalija kula jaladi బలిజలుగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు రాయలేలు బడిలో బలిజలగా వెలిగినారు తమిళ కన్నడ నాట అదే రీతి నున్నారు కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కృష్ణా గోదావరిలో కాపులుంటరులుగా కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై కలింగాన తూర్పు కాపు తీరాన తెలగలై మున్నూరు కాపుగా తెలంగాణ క్రమ్మినారు మహాబలిజ కుల జలధి హో మహాబలిజ కుల జలధి Check here one. Check one test. వాణిజ్యవేత్తలు వ్యవసాయదారులు మహావీర శూరులు జనరక్షక కాపులు Check one test. వ్యవసాయదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృత్తిదారులు అనాదిగా బలిజలకు ఇవే వృత్తిదారులు పునాది అయి భరతావనికాసరాగ నిలిచేరు పునాది అయి భరతావనికాసరాగ నిలిచేరు మానవాళికెప్పుడు మేలునే కోరినారు మహాబలిజ కుల జలధి మహాబలిజ కుల జలధి Ladies and gentlemen, please be seated. Now we are going to have a panel discussion here. I request everyone to please take your seats as we completed the lunch. Yeah. The breakout session 1, which is happening at the main hall. The topic is at Community at the Crossroads, time for a reality check.
identifying the strengths, weaknesses, opportunities and threats to the community and what is our collective future. Now I request Chairman Dr. P. Ramohan Rao Garu, IAS retired, former Chief Secretary Tamil Nadu, please come out to the dais, sir. Dr. C.S. Rao Garu, Chairman Quadzan from Bangalore, please join. Dr. R.V. Rajkumar, former Director IIT Bhubaneswar, sir. Please come out to the dais. Dr. Burgadda Srinath Garu, Director. Sammelanam Garu, Managing Director, Consortium Clinical Research, please come out to the dais. Dr. Bala Srinivas Patel, New Government Degree College, Professor, please come out to the dais. Sri Tella Murtidhar Patel, Co-founder and Executive Director, Landmark Convention, please come out to the dais. Sri K.N. Kumar Garu, former IAS, please come out to the dais. Mendu Chakrapani Garu, Additional GM, IRCON, Delhi, please come out to the dais. Thank you. We look forward for a panel discussion on community at the crossroads. Ladies and gentlemen, Ramohan Rao Garu, please come out to the dais. Check one, check. Hello. We have parallel sessions happening across. Vedika, we have evolving global economic landscape. And next to our parallel room, dining hall, we call this, we have generating wealth in the opportunity challenges. So whoever is interested for that panel, they can move to the next session. And we have women's panel, which was organized at Glass House. So all the women who are interested to have a discussion on the women's panel, you can please move over to the Glass House. You can ask any of the volunteers to guide you for the respective locations. Thank you. Ladies and gentlemen, I'll request you to be kindly seated, please. If you're seated, we'll commence the proceedings. Sirs, may I request you to kindly be seated, please? Okay, for the sake of repetition, we have various panels. One panel discussion is on generating wealth in the community, opportunities and challenges. The other panel, evolving global economic landscape, opportunities for the Maha Balija diaspora across verticals, entrepreneurs, academics and careers. And one more important session which is happening at the Glass House, just a walkable distance from here, towards my right,
between tradition and transformation, gender dynamics in contemporary society. A very interesting panel discussion which is being moderated by Lieutenant General Kamala Ramchandra Rao garu. Now may I request you to settle down, please. Excuse me. Hello, sir. Excuse me. Kindly be seated, please. అందరికీ నమస్కారం అండి. చాలా క్విక్గా లంచ్ చేసి వచ్చేసారు, చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే మనం కుమార్ గారి టైం షెడ్యూల్ క్యాచ్ చేయడం కొంచెం కష్టం. బట్ స్టిల్ వీఆర్ 30 minutes. One announcement, sir. I would like to announce as the moderator. Good evening, ladies and gentlemen. Andariki namaskaralu. ఈ సబ్జెక్ట్తో కన్సర్న్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కైండ్లీ క్యారీ ఆన్. కానీ ఇంకో చోట ఇంకో సెషన్ జరుగుతుంది, అనౌన్స్ చేశారు ఇప్పుడు. విమెన్ ఎంపవర్మెంట్. ఐఎమ్ ద హెల్ప్లెస్ మోడరేటర్ హూ హ్యాస్ ప్రిపేర్డ్ ఎడిక్వేట్లీ. కనుక దయచేసి ఎవరైతే ఇక్కడ కొంతసేపు విన్నాక గ్లాస్ హౌస్లో జరుగుతుంది. ఫైనలీ అక్కడ మిగిలిందల్లా ఓన్లీ ప్యానలిస్ట్. అండ్ ఐ థింక్ విత్ డ్యూ అపాలజీస్ టు ద చైర్, ఇట్స్ క్వైట్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ షేమ్ దట్ వీ కాంట్ అటెండ్ దేర్. Ladies and gentlemen, I request you, when you have some time, move in there. God bless you all. Thank you, sir. I am Lieutenant General K.R. Rao, retired from the Indian Army after 40 years. మీరు నిజంగా ఉండాల్సిన వాళ్ళే. మీకు కావాల్సిన ప్యానల్ని తీసుకోవడానికి వచ్చేసారు. యు ఆర్ ఎ గ్రేట్ గన్. Undeniably. You are a great gun. For the information of the House, the officer has been the Director General of Artillery. The entire artillery regiments were under his disposal. లెఫ్టినెంట్ జనరల్ గారు ఏం చెప్పారంటే, అక్కడ ఉమెన్ సెషన్ జరుగుతుంది, ఇక్కడ విన్న తర్వాత కానీ ఇప్పుడు కానీ ఆ సెషన్కి వస్తే బాగుంటుంది, అక్కడ చైర్లు తెప్పిస్తే లేడీస్ లేకపోతే కష్టం అంటున్నారు. నౌ ఈ బ్రేక్అవుట్ సెషన్లో కమ్యూనిటీ ఎట్ క్రాస్ రోడ్స్, టైమ్ ఫర్ ఎ రియాలిటీ చెక్. The strengths, weaknesses and opportunities and threats to the community. ఈ డిస్కషన్ 2 hours పెట్టున్నారు. ఏం సార్ 2 hours కదా కుమార్ గారు? 2 hours. అందువల్ల ఇక్కడ ఉండేటువంటి పెద్దలు సిఎస్ రావు గారు, రాజ్ కుమార్ గారు, జగన్నాథ్ జోడీధర్ గారు, బోరగడ్డ శ్రీనాథ్ గారు, రౌత్ కనకయ్య గారు, మదన్ లోలుగు గారు, అనంత పద్మనాభన్ గారు, బాల శ్రీనివాస్ పటేల్ గారు, తేళ్ల మురళీధర్ పటేల్ గారు, కేఎన్ కుమార్ గారు, మెండి చక్రపాణి గారు, మిగతా మిత్రులందరికీ మన ఈ 6, 7, 8, 9 ఉపవర్గాలైనటువంటి ఈ సౌత్ ఇండియాలో ఉండేటువంటి మన కులంలో, మన జాతిలో ఎలాంటి సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నాం, ఎలాంటి సమస్యలను మనం దాటిపోగలుగుతున్నాం, ఎలాంటి సమస్యలను మనం దాటలేకపోతున్నాం. చివరాస్తా క్రాస్ రోడ్స్, వీఆర్ ఇన్ ది క్రాస్ రోడ్స్. ఎటు పోవాలో మన యువతకి, మనకి, మనం ఎటు పోవాలనో తెలియనటువంటి ఒక పరిస్థితుల్లో ఎటు పోతే ఎలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి, ఈ సమాజం, ఈ జాతి ఎలా అభివృద్ధి అవ్వాలి అనే దాని మీద 2 గంటల సేపు ఈ సెషన్ పెట్టడం వెరీ వెరీ అప్రిషియబుల్. నేను మాట్లాడటం కంటే నేను పొద్దున్నుంచి 2-3 సార్లు మాట్లాడాను. మిగతా వారందరినీ మాట్లాడాలని ముందుగా కోరుకుంటున్నాను. డాక్టర్ సిఎస్ రావు గారు, చైర్మన్ క్వాడ్జెన్ అండ్ ఆల్సో చైర్మన్ ఆఫ్ ఏఐకాన్, వారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Good afternoon. Thanks for the opportunity to talk first. I will take first 3 minutes. I think everybody has to speak. Is the community really at the crossroads? And if that is the question that we have to ask, we are
not at crossroads is what I feel. We have to be integrated. If we have to be integrated, the concept that ICON has led right from the beginning is about Maha Balija community, which integrates Telaga, Kapu, Balija, and all such to be coming onto one platform, so that when once we are one Mahabalija community, I don't think we'll be at crossroads. But yes, in reality, as Sudhir Garu has mentioned in the morning, in one district, if we have to have so many organizations and so many groups, I think that is not a good one. I think that culture has to change. Culturally, we have to be united. We should forget the small and petty things and go far higher than small issues, as has been told right in the beginning. The time has come for us to look at a bigger picture and look ourselves as one united across Mahabalija community and aim at the organization principles which K.N. Kumar Garu has articulated in the morning. And Sudhir Garu also has, in his slide presentation, he has articulated so well. We are a political organization, do not have any political affiliation to any one particular party. We should be one as a community with education, education, entrepreneurship, and economic development as the only three things that we need to focus upon. If we do these as the focused objectives for us, I think we will not be any time facing any crossroads kind of thing. We only have one purpose, and that purpose leads to a passion. That passion must lead to a path, and that path should only be a progress path with a promise that we will be a force to reckon with. We will be not just followers, we will be leaders. And that should be the spirit amongst each one of us. Recently, Madan, the gentleman who is sitting next to me, I get a lot of energy from him as an youngster. I know him for many years. He organized an event in Visakhapatnam, which I don't know how many of you are aware, maybe some of you are aware, where irrespective of the political party, YSR, Janasena, Telugu Desam, anybody and everybody, all the leaders were there, irrespective of Andhra, Telangana, Patels, everybody has come there. I felt so good and energized and enthused that integration as a concept, that was the event where the articulation of message was there. And that is what we need to go after, and only then we will be seen as a force to reckon with. We will be united, and we will not be at any crossroad. Our strength will come only if we have the unity amongst ourselves. You can see what the initiatives and how well the program has been articulated with so much of hard work, so much of thoughts behind by Sri K.N. Kumar Garu and the team. When even the Dispute Resolution Council, we are the first in the community. And that indicates that we should take the lead in resolving such issues, in establishing such issues, so that the petty things won't come, and that will lead to the progress of our community. With these few words, thank you very much. I really feel so good to be amongst all of you. And the youth here is the most promising force, and look forward for much more involvement, engagement, and alignment to the cause. Thank you. థ్యాంక్ యూ సిఎస్ రావు గారు. ఇప్పుడు తమిళనాడు నుంచి శ్రీ అనంత పద్మనాభన్ గారు మాట. Good afternoon.
for all the panelists on the dais, respected guests here. I represent Tamil Nadu, little bit of Kerala also, and I work with both the states. If we first call it as an advantage in Tamil Nadu is the Balija community combined with Gavra Balija, Velama, Kambalatanaika, that community has a good majority of people. Manpower is one strength, and the younger generation which has come up, they are all well employed, good strength. Again, second advantage. The third advantage is we have well organized a template, Sangam template. We have Sangams across Tamil Nadu, even small villages have Sangams. They do lot of activities like matrimonial references, Yugadi celebrations and all. But the only thing what we have to do is integrate icons position into the Sangam. They have to make them, we have to make them understand what is the next step forward. So we request, the only requirement there is, because recently we had one meeting in Tiruchirappalli, 26 districts have represented for one meeting. That's a strength for one call. So every meeting, there is one Sangam in Kirnoor. They don't have any facilities, no Sangam organization, nothing. But once in a year, the entire team gets together in Palani, the Murugan temple city, Palani. Minimum 2,000 people will gather there without invitation, no intimate. It is taken for 23 years, they have been doing this. Lot of matrimonial references will take place. They will have a get-together. They will discuss about the community developments and all things are happening. So all that thing is already there. These are our advantages. Strong. If you take Vellore, the representative is here from Vellore. Sir, please. He's from Vellore. Theni district, we have people there. Madurai, we have representation there. He is from Sri Lanka, but he is based out of Chennai. Madurai district. Sir he is from BHL Sri. So we have representatives here. This is already a small number, but when we call for a meeting and all, the representative. All that requirement I have today to go to the next level is treat us like minorities. We are minorities in our state. We don't have the strength what you have in Hyderabad or Telangana or Andhra Pradesh. We may require lot of your guidance and support. We have to buy from you. Second is, in almost all the forums which you are creating, we request one member's representation from Tamil Nadu or Kerala or both state together also, one representative member in all the forums you are creating, so that we are aware of what's happening on daily basis. And the third request will be, there should be a core committee for each state, because when we have a larger WhatsApp group, you keep sending messages, me and all travel almost 15 to 20 days in a month. So normally we miss to catch up with the information, what is sharing along important information. Even this invitation I saw almost 15 days later because I was engaged in a meeting. So that there should be a course committee group which we need to create. That group has to communicate important affairs continuously. These are my basic suggestions for the community to go to the next level. As far as I will take Karnataka also into that thing, okay, because we are minority there. You have good numbers there in Balija, very strong. But still, Kerala and Tamil Nadu has better majority, but Kerala has very small numbers. So these representation should come in better way so that they are aware of that. They are backed up by such a huge, well-elite group of people. We have the backup. They should get the confidence there. Somewhere we are not able to attract the younger generation into the template, what we have, Sangam template, what we have. We are lacking that area where we are unable to attract youngsters in the system because we don't have anything to give it back to them. General template they don't like. But what we have, icon template, is wonderful.
So we want request Kumar sir and Chakrapani sir and Ramohan sir and all to have a proper representation for the minority states also. We need lot of support and guidance. With request, I represent this our people. With this humble request. Thank you so much. ఇది తమిళనాడు గురించి ఒక నిమిషం మాట్లాడతాను. తమిళనాడులో ఆ బలిజ కమ్యూనిటీని గౌర బలిజ నాయుళ్ళు అంటారు. గౌర బలిజ నాయుళ్ళు అంటే ఒరిజినల్గా మనం గౌరీశ్వరుడు అనేటువంటి టెంపుల్ నుంచి వచ్చిన పేరు అది. ఆ టెంపుల్ని కర్ణాటకలో ఉండేది, కుమార్ గారు చెప్పారు. అక్కడ ఇదంతా 1000 years స్టోరీ. ఆ గౌరీశ్వరుడు టెంపుల్ని కమ్యూనిటీ కట్టినందువల్ల ఆ టెంపుల్ని పూజ చేసేటువంటి వాళ్ళని గౌర బలిజ అనేవాళ్ళు. అది కాలక్రమంలో గౌర చెట్టియారు, గౌర నాయుడు, గౌర బలిజ, బట్ దే ఆర్ ఆల్ బలిజాస్, ఎందుకంటే దేర్ ఇస్ నో అదర్ కమ్యూనిటీ. అదేవిధంగా ఇక్కడ తమిళనాడులో మనం ఏమనుకుంటామంటే తల్లికోట 1565 అయిపోయింది అనుకుంటాం. కానీ ఇదే విజయనగర సామ్రాజ్యం విశ్వనాథ నాయక ఆ జీనియాలజీ 1745 వరకు పోయింది. తమిళనాడులో పార్ట్స్ ఆఫ్ తమిళనాడు వాజ్ రూల్డ్ బై బలిజా కింగ్స్. ది లాస్ట్ క్వీన్ వాజ్ రాణి మీనాక్షి. ఆమె 1745లో షీ వాజ్ డీథ్రోన్డ్ బై ముస్లిమ్స్. దే రెండెడ్ ది హెజిమనీ ఆఫ్ ఆర్ ది రూల్ ఆఫ్ ది బలిజా కింగ్స్ ఇన్ తమిళనాడు. అలాగే శ్రీలంకలో ఒక పార్ట్ అయినటువంటి కండి అంటే క్యాండి అంటాం మనం ఇంగ్లీష్లో, వాళ్ళు కూడా తంజావూరు నాయకుల దగ్గర నుంచి మధుర నాయకుల నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఒక ప్రాంతాన్ని పరిపాలించేవాళ్ళు. అది బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఉండేటువంటి క్యాండీ కింగ్ని అరెస్ట్ చేసి వేలూరు జైల్లో పడేశారు. ఇప్పుడు వాళ్ళ సమాధులన్నీ ఉన్నాయి. వాళ్ళ వారసులు అశోక్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చున్నారు. కమ్యూనిటీ క్రాస్ రోడ్స్ అంటే 2 విధాలుగా చెప్పాలి. తెలంగాణకు వచ్చేటప్పటికి రీసెంట్గా జరిగినటువంటి జాతివారి కులాల గణన, దీంట్లో ఇక్కడ ఉండేటువంటి మన మన్నూరు కాపు కమ్యూనిటీని చాలా తక్కువ నంబర్స్గా చూపించారనేది పెద్ద ఉద్యమంగా అక్కడ వచ్చింది. అది నిజం. అలాగే తమిళనాడులో కూడా ఏమవుతుంది, మనం తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళమైనా కూడా మీరు తమిళ్ని మదర్ టంగ్గా పెట్టమంటున్నారు. బట్ పీపుల్ ఆర్ ఫోర్స్డ్, ఎందుకంటే వాళ్ళకి జాబ్స్ వాటిలో ఇష్యూస్ వస్తాయి. కర్ణాటకకు వచ్చేటప్పటికి మీరు కన్నడని మదర్ టంగ్ పెట్టమంటున్నారు, అక్కడ కూడా ఇబ్బంది ఉంది. కేరళకు వస్తే ఒక 10,000 కుటుంబాలు 15,000 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. అసలు మీరు ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తున్నారు. దీనికి అందరికి కారణం మనం అందరం ఒక తాటి మీద నిలబడకపోవడం వల్ల వివిధ కులాలుగా వివిధ ఉపవర్గాలుగా మనల్ని భావించి అనంతపురంలో ఉండే వాళ్ళకి శ్రీకాకుళంలో విజయనగరం ఉండే తూర్పు కాపు అంటే ఎవరో తెలియదు. ఇప్పుడు కూడా మీరు ఎవరన్నా పోయి అడగండి, వాళ్ళకి తెలియదు. అలాగే కమ్యూనిటీకి వచ్చేటప్పటికి బలిజ కులం అనేది అక్రాస్ సౌత్ ఇండియా ఈజ్ అ ఫార్వర్డ్ కమ్యూనిటీ. కర్ణాటకలో అయినా డాక్టర్ మాట్లాడతారో వాళ్ళకు ఒక రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు, ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ రిజర్వేషన్. తమిళనాడుకు వచ్చేటప్పటికి మన కమ్యూనిటీని వాళ్ళు గవర బలిజ అని పెట్టకుండా గవర అని పెడేస్తారు. అందువల్ల చాలామంది చదువుకున్నారు. ఆంధ్రాకు వచ్చేటప్పటికి ఈ కాపు బలిజ అనేవాళ్ళు ఫార్వర్డ్ కమ్యూనిటీ అవ్వటం వల్ల గత 40 సంవత్సరాలుగా రంగాతోటి ప్రారంభమై 40 సంవత్సరాలుగా గందరగోళం జరుగుతూ ఉంది. ఇక్కడ ఇంకో మాట, ఒక ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తిని గురించి మనం చెప్పుకోవాలి. శివశంకర్ గారు అసలు యాక్చువల్గా ఈ కోస్తా ఆంధ్రాలో ఈ కాపు కులానికి అండదండగా ఉండి, అప్పుడు నేను కూడా వాళ్ళతో తిరిగామండి. రంగా గారిని బాగా ప్రోత్సహించి చేసినటువంటి అతి ముఖ్యమైన వ్యక్తి శివశంకర్ గారు. అది చాలామందికి తెలంగాణలో ఉండే వాళ్ళకి తెలియదు. శివశంకర్ గారు అంత పెద్ద పొజిషన్లో ఉండి, ఇందిరాగాంధీ దగ్గర రాజీవ్ గాంధీ దగ్గర నంబర్ 2 పొజిషన్లో ఉండి రంగా గారిని భుజాన వేసుకుని మోశారు.
ఎంటైర్ కోస్టా ఒక 20 మీటింగులన్నా రంగగారి మీటింగుల్లో శివశంకర్ గారు ఉండేవారు. మనం ఆయన్ని గుర్తించడం లేదు. తెలంగాణలో గుర్తించలేదు. ఇక్కడ తెలంగాణలో ఎంతోమంది అభివృద్ధిలోకి వచ్చారు ఆయన వల్ల. నన్ను అడిగితే నాకు ఆయన 83 నుంచే తెలుసు. అక్కడ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఉన్నప్పుడు నేను పోయేవాడిని, చూసేవాడిని. రంగా గారికి అన్ని విధాల సహకరించి ఈ కులంలో ఒక ప్రోత్సాహాన్ని, ఒక అభిప్రాయాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రధానమైన వ్యక్తులు 40 సంవత్సరాల క్రితం శివశంకర్ గారు. ఆయన చాలా విజనరీ కాబట్టి ఈ కాపులు, మున్నూరు కాపులు, బలిజ వీళ్ళందరూ ఒకటిగా ఉండాలని తపన పడినటువంటి పెద్ద రాజకీయ నాయకుడు మనకు చెప్పాలంటే మన కులంలో ఇప్పటి వరకు ఆయనే. అట్లా మనం ఈ కులం అనేది ఇక్కడికి మున్నూరు కాపులకు వచ్చేటప్పటికి నంబర్స్ తగ్గించటం, రేపు జనగణన జరిగేటప్పుడు కూడా మనల్ని మళ్ళీ విభజిస్తారు. పొద్దున్న చెప్పినట్టు దొమరు కులాన్ని తీసుకొచ్చి గిరి బలిజ అన్నారు. ఇది ఎక్కడుందో నాకు తెలిసిన సాంస్క్రిట్, నేను ఎన్నో పుస్తకాలు చదివి ఈ గిరి బలిజ అనేటువంటి కులం ఎక్కడన్నా ఉందా అని. అంటే ఆ రాజకీయ పార్టీలు, ఆ ప్రభుత్వాలు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు మన కులాన్ని డిగ్రేడ్ చేస్తున్నారు, షేమ్ చేస్తున్నారు. ఇది మనం ఒప్పుకోకూడదు. తెలంగాణ కాబట్టి వాళ్ళకు ఉద్యమ నేపథ్యం ఉంది, వాళ్ళు తిరగబడి చేస్తున్నారు. కర్ణాటకలో జరిగినటువంటి క్యాస్ట్ సెన్సస్లో కూడా ఈ బలిజ అనేటువంటి కమ్యూనిటీ నంబర్స్ని చాలా తక్కువ చూపించారు. నాకు తెలిసి 60 లక్షల మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు 14 లక్షలు 15 లక్షలు చూపిస్తున్నారు. ఇది ది కమ్యూనిటీ అట్ క్రాస్ రోడ్స్. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నేను శ్రీ రౌత్ కనకయ్య గారిని ప్రెసిడెంట్ ప్రోగ్రెసివ్ తెలుగు ఫౌండేషన్ తెలంగాణ ఫౌండేషన్ వారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. Thank you, sir. Good evening to my brothers and sisters. ఈరోజు మనమందరం ఇక్కడ ఇంత మంచి వాతావరణంలో మన కమ్యూనిటీని ఎటువైపు నడపాలనే ఒక దిక్చూసి చేయడానికి, దశ నిర్దేశించడానికి నిజంగా ఈ కృషి 10 సంవత్సరాల నుంచి చేస్తూ ఈరోజు ఇంత పెద్ద వేదికను, ఇంత పెద్ద ఇంటిగ్రిటీ సాధించిన ఐకాన్ వ్యవస్థాపకులకి, ముఖ్యంగా కేఎన్ కుమార్ గారు, మెండు చక్రపాణి గారు, అట్లనే రామారావు గారు, అందరికీ పెద్దలకి పేరు పేరున మన అందరి తరఫున, మన కులం తరఫున ఐకాన్ని మనస్ఫూర్తిగా ఒక్కసారి అభినందిస్తూ కృతజ్ఞతలు కూడా తెలియజేస్తాను. ఈరోజు కమ్యూనిటీ ఎట్ క్రాస్ రోడ్స్ అనే ఒక బిగ్గర్ స్పెక్ట్రమ్, ఇది చాలా చిన్న వర్డ్ కాదు, చాలా పెద్ద ఒక బిగ్గర్ స్పెక్ట్రమ్ వర్డ్ నామిక్లేచర్ ఈ ప్యానల్కి చేయడం అనేది ఇంత పెద్ద, అంటే క్రాస్ రోడ్స్లో ఈరోజు ఈ కమ్యూనిటీ ఉన్నది అని మనం చాలా ఎస్టాబ్లిష్డ్గా చెప్పుకోవడానికి దీని వెనుక చాలా కృషి జరిగి, మనం ఎక్కడ ఉన్నామో తెలియదు, ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారో తెలియదు, చిన్న చిన్న సబ్ క్యాస్ట్లలాగా అక్కడక్కడ సంఘాలుగా అక్కడక్కడ డైల్యూట్ అయిపోయి ఉన్న వాతావరణం నుంచి ఈరోజు మనం అందరం వీఆర్ ఎట్ ఏ ఛాలెంజ్ ఆఫ్ క్రాస్ రోడ్స్. ఇట్ ఈస్ ఏ ఛాలెంజ్ ఫర్ అస్. ఇప్పుడు పెద్దలు రామారావు గారు చెప్పినట్టు ఈ కుల ఇంటిగ్రేషన్, ఈ కుల ఐడెంటిటీ అంటే బలిజలు, తూర్పు కాపులు, మున్నూరు కాపులు, ఒంటరి, తెలగ, ఇవన్నీ అంటే ఒకటే అనే ఒక నినాదం నిజంగా స్టార్ట్ అయింది కూడా పెద్దలు రామారావు గారు చెప్పినట్టు శివశంకర్ గారి ఎరా నుంచి. తను అప్పుడు అంటే బీసీల స్థితిగతుల గురించి, బీసీలలో కాపులను జాయిన్ చేయాలనే ఒక స్టడీ చేసిన క్రమంలో వీళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చి
తర్వాత ఆయనకున్న ఇందిరాగాంధీతో ఉన్న ఆయనకున్న ఫ్యామిలీ సంబంధము, ఆయనకున్న అనుబంధంతో ఆ రోజు కాపులని చాలామందిని రాష్ట్రంలో రాజకీయ నాయకుల్ని తయారు చేయడమే కాక మన కమ్యూనిటీని ఒక తారాస్థాయిలో, అంటే భారతదేశంలోనే కాపు లేకపోతే ఏ పార్టీకైనా, ఒకరోజు శివశంకర్ గారు నాకు గుర్తు, కాపులు లేని కాంగ్రెస్ పార్టీ దాపు లేకుండా అయిపోతుంది అని చెప్పేసి చెప్పిండు ఆయన. అంటే దాపు అంటే వెనుక బలం లేదు అని చెప్పేసి, అంటే కాపులు లేకుండా దాపు లేకుండా ఉంటారు అని చెప్పేసి, దాపు లేని పార్టీగా మారే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి కాపులనే పిసిసి అధ్యక్షులుగా చేసే క్రమం నిజంగా అప్పుడు పిసిసి అధ్యక్షులు ఎవరున్నా మొన్నటి వరకు కాపులే ఉండేది కాంగ్రెస్ పార్టీలో. అంటే మొన్న బొత్స సత్యనారాయణ గారి వరకు, సో పొన్నాల లక్ష్మయ్య గారు, కేశవరావు గారు, సో హనుమంతరావు, ఎవరిని తీసుకున్నా అంటే అంతటి ప్రతిపాదన చేసి అంత బలంగా కమ్యూనిటీని, అంటే రూట్స్ని అంత బలంగా పాతగలిగిండు శివశంకర్ గారు. తప్పకుండా శివశంకర్ గారిని ఈ తెలుగు రాష్ట్రాలు, సౌత్ ఇండియన్ రాష్ట్రాలు అన్నీ కూడా కాపులందరూ కూడా స్మరించుకోవాల్సిన ఒక గొప్ప వ్యక్తి. అదేగాక ఈరోజు క్రాస్ రోడ్స్లో ఉన్నామంటే, ఈరోజు క్రాస్ రోడ్స్లో మనం అందరం ఇక్కడి వరకు క్రాస్ రోడ్స్ వరకు రాగలిగినామంటే వివిధ మార్గాల ద్వారా ఎక్కడో ఒకడ ఈ క్రాస్ రోడ్స్ అనేది రియల్గా మనకు ఒక ఛాలెంజ్. ఆ ఛాలెంజ్ని కూడా తప్పకుండా ఇక్కడ ఇలాంటి వేదికలు, ఐకాన్ లాంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ తప్పకుండా ఎవరికి క్రాస్ రోడ్స్ నుంచి, అంటే ఒక్కొక్క రంగంలో ఒక్కొక్కరు వైపు ఉండరు. రాజకీయ రంగం వైపు వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు, ఇండస్ట్రీ రంగం వైపు వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు, సోషల్ సెక్టర్లో వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటారు, అగ్రికల్చర్లో ఉండే ఉంటారు, రకరకాల సినీ ఫీల్డ్లో అంటే రకరకాల రోడ్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి అది క్రాస్ రోడ్స్ కాదు, వాళ్ళకు అనుగుణంగా వాళ్ళకు ఒక పాత్ లేజేయనట్టు అవుతుంది. ఆ దశ మనం ఆ దిశా నిర్దేశం చేయాల్సిన బాధ్యత ఐకాన్ లాంటి సంస్థలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, చేస్తుంది కూడా, అది నడుస్తుంది. ఆ క్రమంలో మనం అంత గొప్పగా నడుస్తుంది. కాబట్టి ఈరోజు మనం అందరం ఇక్కడ ఒక్కొక్కరు ఈరోజు నిర్ణయాత్మక శక్తిగా మనం అందరం ఇక్కడ కూర్చున్నాం. డెఫినెట్గా మనకు క్లారిటీ ఉందా లేదా అని అంటే ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరికి మనకు క్లారిటీ ఉంది. మనం చౌరస్తా నుంచి ఏ రాస్తాలో పోవాలి అనేది మన అందరికీ తెలుసు. అంటే ఆ దశకు మనం ఎడ్యుకేట్ కాగలిగినామంటే ఇలాంటి వేదికల, అంటే సంఘాలు అనుకోండి, వేదికలు అనుకోండి, ఆర్గనైజేషన్స్, ఎన్జిఓస్, ఎనీథింగ్, ఇలాంటి వేదికల ద్వారా. ఎందుకంటే రకరకాల ఈ ఫ్రాగ్మెంటేషన్స్లో, సబ్ క్యాస్ట్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ ఇలాంటిట్లలో ఆ వీక్నెస్ నుంచి కొన్ని వేదికలు, రకరకాలుగా సంఘాలు పుట్టుకురావచ్చు. వాళ్ళ ఆలోచన, వాళ్ళ ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ నుంచి ఆర్గనైజేషన్స్ పుట్టుకురావచ్చు, తప్పు లేదు. కానీ అవి తోటి ఆర్గనైజేషన్సే కావాలి, కానీ పోటీ ఆర్గనైజేషన్స్ కాకూడదు. అంటే మనమే పోటీ పడే తత్వం రాకూడదు. ఒకరికొకరికి సహకరించుకొని పెంపొంచే విధంగా ఆ వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేయాల్సిన అది వీక్నెస్ అని అనుకోవచ్చు, కానీ దాన్ని స్ట్రెంగ్త్గా మార్చుకునే అవకాశం ఒక తోటి ఆర్గనైజేషన్ కింద మనం బిల్డ్ చేసుకుంటే తప్పకుండా అది బాగుపడుతుంది. మనం అంటే తెలంగాణలో పెన్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లాస్ట్ 5 years కింద విత్ కేఎన్ కుమార్ గారికి చాలా దాని మీద అవగాహన ఉంది. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళల్లో చాలామంది కూడా పెన్ ఎంటర్ప్రెనర్స్ నుంచి చాలామంది ఎవాల్వ్ అయ్యి ఈరోజు మోర్ దెన్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళ బిజినెస్లలో వాళ్ళ బిజినెస్లలో వాళ్ళు ముందుకు పోతూ వాళ్ళ తరం నుంచి నెక్స్ట్ తరానికి వాళ్ళు చేయూతనిస్తూ ఈరోజు వాళ్ళ ముందు తరం నుంచి సాయం తీసుకుంటూ వాళ్ళు డెవలప్ అవుతూ వాళ్ళు నెక్స్ట్ తరానికి వాళ్ళు సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఆ ఎంటర్ప్రెనరిజం అనేది చాలా గొప్పగా బిల్డ్ చేస్తారు. అలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే ఎడ్యుకేషన్లో మన వాళ్ళు చదువుకోవడానికి గవర్నమెంట్ కాలేజీలలో సీట్ వచ్చి కూడా మెడిసిన్లో కానీ ఇంజనీరింగ్లో కానీ ఫీజులు కట్టలేకుండా చాలామంది ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళకు కూడా మేము అంటే కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ప్లాట్ఫామ్ అపెక్స్ కౌన్సిల్ అని చెప్పేసి
మన మున్నూరు కాపులది తెలంగాణలో ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. అందులో మేము కొంతమందికి అంటే ఎడ్యుకేషన్ ఉన్న వాళ్ళకు షార్టేజ్ మనీ ఇబ్బంది అయితే వాళ్ళకు డబ్బులు ఇచ్చి చదివిపించి వాళ్ళని అట్లనే చారిటీలాగా కాకుండా వాళ్ళ నుండి మళ్ళీ వాళ్ళకు ఉద్యోగం వచ్చిన మొదటి సంవత్సరం నుంచి వాళ్ళు ఇచ్చిన ₹1,00,000 తీసుకుంటే వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీగా రేపు కమ్యూనిటీకి 2 లక్షలు ఇవ్వాల్సిందిగా వాళ్ళతోని మోరల్ అగ్రిమెంట్ చేస్తూ అట్లా కొంతమందికి మనం ఎడ్యుకేషన్లో ఇది చేసుకుంటూ ఆ మోడల్ కొంచెం ఫాస్ట్గా మూవ్ అవుతుంది, అది బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఇట్లాంటి వేదికలు చేసుకుంటూ అంటే తప్పకుండా ఐకాన్ లాంటి సంస్థల దిశానిర్దేశంతో ఈ క్రాస్ రోడ్స్ నుంచి ఎవరికి వారు ఏ పాత వైపు వెళ్ళాలనో తప్పకుండా వెళ్ళగలుగుతారని చెప్పేసి నా అభిప్రాయంగా చెప్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కర్ణాటక నుంచి వచ్చినటువంటి డాక్టర్ జగన్నాథ్ జోడిదర్. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలందరికీ మళ్ళీ ముందున్న నా బంధువులందరికీ నా నమస్కారాలు. మొదటిగా మన కేఎన్ కుమార్ సార్, మరి మెండు చక్రపాణి గారు, గోపాలకృష్ణ గారు, మరి ఈ టీం ఈరోజు మహాబలిజ సమ్మేళనం అని ఒక పేరు పెట్టి మమ్మల్ని అందరినీ ఆహ్వానించి ఒక కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. మొదట మీకు అభినందనలు చెప్పాలి. మేము టు డూ దిస్, ద టైమ్ దే ఆర్ స్పెంట్ ఆన్ దిస్, మనందరికీ వాళ్ళు ఫోన్ చేసో లేదు ఎట్లో పర్సనల్గానో ఇన్వైట్ చేసి దీని వెనుక కృషి ఎంత చేసింటారో అనేది వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. నేను ఎలా చెప్తాను అంటే 25 years బ్యాక్ వెన్ ఐ వాస్ డూయింగ్ మై మెడిసిన్, వీ డింట్ హ్యావ్ దిస్ ఇంటిగ్రిటీ. మేము కర్ణాటక నుంచి వచ్చే బలిజోళ్ళు, మన ఆంధ్రా నుంచి వచ్చే బలిజోళ్ళు ఉండొచ్చు, మున్నూరు కాపులు ఉండొచ్చు, లేదు కాపులు ఉండొచ్చు, తెలగలు ఉండొచ్చు. ఒక మెడికల్ కాలేజీకి పోతే వి డింట్ నో దట్. టుడే మనమందరూ ఒక్కటే, ఒక తెల్లి బిడ్లు అనేది మనకు వచ్చేసింది. ఇప్పుడు అక్కడ ఎక్కడో ఒక మెడికల్ కాలేజీలో మా సీనియర్ ఉండే, నేను చదివిన కాలేజీలో దావణగిరిలో, డాక్టర్స్ ఐకాన్ మీట్ పెడితేనే నాకు తెలిసింది ఆయన మనోడని 3 years బ్యాక్. అంతదాకా మాకు తెలియదు సార్. అన్న కేఎన్ కుమార్ సారు మాకు ఫోన్ చేస్తే నాతో పాటు బయ్యన్న గారు అని పెద్దలు బెంగళూరు నుంచి వచ్చి, వాళ్ళ గురించి చెప్పాలంటే సార్ వాళ్ళు ఎంటైర్ కమ్యూనిటీ కోసమే ఆయన స్టేట్ అంతా పారాడే. ఆయన ఒక స్పెషాలిటీ చెప్పాలంటే ఆయన కూడా అప్పటికే యోచన చేసే, పాపరెడ్డి అన్న గారు మన రాయచూరు ఎమ్మెల్యే గారితో పోయి మా కర్ణాటక స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఒక ఇది ఇచ్చిరి, మున్నూరు కాపులు బలిజలు అందరూ ఒకటే అని. దెన్ ఇట్ వాస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద గెజెట్. ఆయనతో పాటు ఈరోజు మన రాజ్ కుమార్ గారని అక్కడ రాయచూరు పెద్దలు ఆయన కూడా వచ్చారు మాతో పాటు. ఈవెన్ పూలా చంద్రశేఖర్ వచ్చి వాళ్ళ తాత ఆయన ఎమ్మెల్యే అయ్యండి, ఎక్స్ఎమ్మెల్యే అయ్యండి. వాళ్ళు కూడా ఎలా అంటే కర్ణాటక, ఆంధ్ర, తమిళనాడు ఈరోజు ఏమనుకుంటా ఉండము, మనమంతా వీ హ్యావ్ టు ఇంటిగ్రేట్ అనే దీంట్లో కృషి చేస్తా అంటే మాకు మెండు గారు దొరికారు. మెండు ఈస్ ఏ సెంటర్ పాయింట్ అట్ ఢిల్లీ. ఈ ఆల్వేస్ విల్ బీ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ అస్. కర్ణాటకలో ఏం జరుగుతూ ఉంది, తమిళనాడులో ఏం జరుగుతూ ఉంది, అక్కడ బెంగళూరులో మా వాళ్ళకేమో తొందర అయ్యి ఢిల్లీలో పని కావాలంటే ఈయనకు ఫోన్ చేస్తారు. ఈయన అక్కడ ఒక మనాళ్ళు పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉంటే ఆయనకు చెప్పి, అంటే స్లోలీ థింగ్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ఏ రైట్ డైరెక్షన్ అని నేను చెప్పేదానికి. మహాబలిజ రెజల్యూషన్ కౌన్సిల్ అంటే ఇప్పుడు చేశారు. నేను పగడాల నరసింహ నాయుడు గారిది బుక్ చదువుతా ఉంటే దాంట్లో రాజా విక్రమాదిత్య వచ్చి మన పూర్వీకులు అంటే చెప్తాడు ఆయన. ఉజ్జయిన్లో రాజా విక్రమాదిత్య యూస్ టు సిట్ అనే థ్రోన్, ఆ థ్రోన్ మీద కూర్చొని ఆయన న్యాయం చేసేదంట. ఆ న్యాయం చేసేదానికి వాడు ఎవరైనా ఇఫ్ ఈస్ ఏ కల్ప్రిట్,
ఈ వుడెంట్ కమ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద థ్రోన్ ఇట్ సిమ్స్. అంత భయపడేవారంట. సో అప్పటి నుంచి మనము న్యాయపరంగా మళ్ళీ సారు ఎవరు రామ్మోహన్ రావు సార్ ఒక మాట అండ్రి, రైట్ హ్యాండ్ క్యాస్ట్కి అంతా మనము వీఆర్ ద హెడ్ అని. సో మా కర్ణాటకలో కట్టిమని అంటారు సార్, కట్టింటి యజమానులు వాళ్ళంతా బల్జోళ్లే. సో దే యూస్ టు రిజాల్వ్ ఇష్యూస్ అమంగ్ ద క్యాస్ట్ విచ్ కమ్ ఇన్ దోస్ గ్రూప్స్. ఈరోజు మీరు ఇది చేసిండే చాలా పెద్ద థింగ్. నేను చాలా బెంగళూరులో కోర్టులకు పోయేవాడు కాదు. నేను ఎప్పుడో ఒకసారి కోర్టుకు పోతే, సివిల్ కోర్టు, మీకు మన రిలేటివ్స్ అంతా అక్కడే ఉండరు ఆ కోర్టులో. దే ఆర్ స్పెండింగ్ దేర్ వాల్యుబుల్ టైమ్స్ ఇన్ ద కోర్ట్. ఆయన చెప్పినట్ల నాట్ ఓన్లీ టైమ్, ద అమౌంట్ ఈస్ ఆల్సో గాన్. సో ఇది చాలా పెద్ద మీరు ఒక చేస్తూ ఉండే పని. ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్ టు ద కమ్యూనిటీ. దీన్ని వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ టు అవర్ కమ్యూనిటీ. ఎలా అంటే అందరికీ దీన్ని తెలిసి ఫస్ట్ ఇక్కడ రావాలా, వచ్చి మన మధ్యలో ఉండే ఒక విభేదాలని వీ హ్యావ్ టు రిజాల్వ్ అండ్ దెన్ మూవ్ హెడ్. అని కర్ణాటక గురించి చెప్పేదైతే, కర్ణాటకలో ఈ ఆంధ్ర బార్డర్ ఉండే ప్లేసెస్లో అంతా మన వాళ్ళు తెలుగు మాట్లాడతారు. కోలార్ నుంచి చిక్బళ్ళాపూర్ డిస్టిక్, ఈవెన్ మన బళ్ళారి, రాయచూర్, తుమ్కూరు డిస్టిక్ ఇక్కడంతా తెలుగు బాగా మాట్లాడతారు టిల్ బీదర్. బలిజా ఉంది పైన రాయచూరు, అక్కడంతా మున్నూరు కాపు. మళ్ళీ ఇఫ్ యూ గో టు మైసూరు డిస్టిక్ అండ్ ఇంటీరియర్స్ ఆఫ్ కర్ణాటక బణజిగా అంటారు, వాళ్ళంతా కన్నడం మాట్లాడతారు. అన్న చెప్పినట్ల దాదాపు 40 lakhs దాకా ఉంటాం మనము. అక్కడ కూడా మేము చాలా స్ట్రెంత్ చేయాల్సింది కమ్యూనిటీని. ద థింగ్ ఈజ్, మన కమ్యూనిటీలో వీఆర్ యూటిలైజింగ్ గవర్నమెంట్ ఫెసిలిటీస్ వెరీ లెస్. ఏ కమ్యూనిటీస్ గవర్నమెంట్ సౌలభ్యాలు బాగా యూటిలైజ్ చేస్తుందో వాళ్ళు బాగా అవుతారు. గవర్నమెంట్ గివ్స్ ల్యాండ్, గవర్నమెంట్ గివ్స్ సబ్సిడీస్, గవర్నమెంట్ గివ్స్ వాట్ ఈస్ దిస్ హెల్త్ స్కీమ్స్, గవర్నమెంట్ గివ్స్ ఫ్రీ కరెంట్, గవర్నమెంట్ గివ్స్ రిజర్వేషన్. ఇవంతా ఎవరు సౌలభ్యాలు, గవర్నమెంట్ సౌలభ్యాలు ಯಾವ కమ్యూనిటీస్ బాగా యూటిలైజ్ చేసుకుంటుండవో దే ప్రాస్పర్ మచ్ బెటర్ దెన్ ద అదర్స్. మనం అవన్నీ యూటిలైజ్ చేసుకోవాలనేది నా అభిప్రాయము. అక్కడ గవర్నమెంట్లో ఉండేది ఎవరిదో కాదు, మంది ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ అండి. మనం కూడా పెద్ద కులము మంది, 4 crores ఉండమంటే మంది ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ కూడా అక్కడ ఉంది. మంది కూడా పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ షేర్ ఉంది. వీ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్ దోస్ ఈవెన్ గవర్నమెంట్ సబ్సిడీసు, స్కీమ్సు. నేను ఇంకొక చెప్తాను మీకు, కర్ణాటకలో తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళకంతా నాట్ ఓన్లీ తెలుగు, తమిళ్, మరాఠీ, ఈవెన్ ఉర్దూ లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ అంటారు. ఈ లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్కి స్కూల్స్, కాలేజెస్ రన్ చేసేకి సబ్సిడీస్ ఉంది. దే హ్యావ్ రిజర్వేషన్స్ ఇన్ మెడికల్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ సీట్స్, లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్. సో వీ షుడ్ utilize all the facilities given by the government. And one more thing, ఇక్కడ చాలా పెద్దోళ్ళు ఇక్కడంతా చాలామంది కూర్చొని ఉంటారు. అప్పుడే జస్టిస్ సార్ భవానీ ప్రసాద్ గారు, మన గోపాలకృష్ణ గారు, మేడం జడ్జ్ గారు, మన సిఎస్ రావు గారు, ఐఏఎస్ రామ్మోహన్ రావు గారు, పెద్దోళ్ళు మన కేఎన్ కుమార్ సార్, మెండు, ఇంకా చాలామంది వచ్చిండారు ఇక్కడ. నాకు ఒకటి తెలిసేదేమంటే, ఆయన యుఎస్ నుంచి మాట్లాడుతూ ఉండే మన యంగ్స్టర్స్లో క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేయాలని. వీ హ్యావ్ క్వాంటిటీ, నంబర్స్ ఈజ్ అవర్ క్వాంటిటీ. టు దట్ క్వాంటిటీ అంటే మన పాపులేషన్ మీకు ఒక ఉద్యోగం వస్తుంది. ఆ ఎడ్యుకేషన్ లేకపోతే, ఉద్యోగాలు లేకపోతే కమ్యూనిటీ పడిపోతుంది. నాకు ఇంకొక అబ్జర్వేషన్ ఎలా అంటే, మాకు రాయలసీమ చాలా దగ్గరగా ఉంది. రాయలసీమ నుంచి బెంగళూరుకు వచ్చే ఇతర కులాల వాళ్ళు బాగా రియల్ ఎస్టేటు దాంట్లో అంతా ప్రాస్పర్ అవుతూ ఉంటారు.
మన కమ్యూనిటీ వాళ్ళు అక్కడ రాయలసీమ సార్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ దిస్ లిటిల్ బిట్, మీరు అక్కడ కొంచెం ఫోకస్ చేయండి సార్. ఎలా అంటే అక్కడ మా బెంగళూరుకి వచ్చే వాళ్ళంతా ఇప్పుడైతే ఐటీ మళ్ళీ కొందరంతా రియల్ ఎస్టేట్ వాళ్ళంతా ఉండరు. అదర్ కమ్యూనిటీస్ నుంచి వచ్చి మా బెంగళూరులో కార్పొరేటర్లు అయినారు, ఎమ్మెల్యేలు అయినారు, మినిస్టర్లు అయిపోయినారు. మన వాళ్ళు మన ఆంధ్ర నుంచినో లేదా తమిళనాడు నుంచినో వచ్చి అంటే లాస్ట్ 50 years బెంగళూరు హ్యాస్ సీన్ ట్రెమెండస్ గ్రోత్. మనాళ్ళు ఇతరుల తర కావాలనేది నా ఉద్దేశము. వాళ్ళు చిన్న చిన్న పనులు చేయని లేదు అనేలే, బాగా కావాలి, ఇంకా బాగా కావాలి, వాళ్ళు కూడా పెద్ద స్థాయికి ఎదగాలనేది ఉద్దేశము. అంటే బిగ్ కమ్యూనిటీ, బిగ్ పాపులేషన్, ఎక్కడో ఏ టిప్ ఆఫ్ ఐస్బర్గ్ ఈస్ గెటింగ్ ద బెనిఫిట్స్. అందరూ బాగుంటేనే వాళ్ళు మనోళ్ళే, మన అంతమండలే. నేను బాగుండేది కాదు, ఇక్కడ మనమంతా వచ్చిండేది మనం బాగుండేదానికి కాదు, మనలో బాగా లేక ఉండే వాళ్ళకి ఏమైనా చేయాలా అంటే వచ్చిండేవాళ్ళు మనం ఇక్కడ. సో నాకు ఇంత సమయం ఇచ్చి గౌరవం ఇచ్చి నాకు మాట్లాడేదానికి సమయం ఇచ్చి మీ అందరికీ నా నమస్కారాలు చెప్తూ, నాతో పాటు ఇంకో డెన్నిస్ ప్రసాద్ రాయలు, మళ్ళీ హేమంత్ జోడీదార్, హేమంత్ నాయుడు, బాలాజీ, మళ్ళీ సురేష్ అని ఇంకా కొంతమంది అంతా వచ్చారు. ఐ డోంట్ నో వెదర్ దే ఆర్ దేర్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద ఆడియన్స్. ఎనీవే థ్యాంక్స్ అండి, అందరికీ థ్యాంక్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు. యాక్చువల్గా మన కులానికి కర్ణాటకకి చాలా అవినాభావ సంబంధం ఉంది. ఎట్లయితే తెలుగు కన్నడ అనేది 11వ శతాబ్దం వరకు ఒకే లాంగ్వేజ్. ఆ శాసనాలు ఈ శాసనాలు అన్నీ ఒకటే. కుమార్ గారు పొద్దున్న చెప్పినట్టు 7వ శతాబ్దంలో కర్ణాటక నుంచి గుంపులు గుంపులుగా ఇటుపక్క కోస్తాంధ్రాకి, తెలంగాణకి, వేరువేరు ప్రదేశాలకు పోవడం జరిగింది. 2 విధాలుగా అటు నుంచి నార్త్ ఇండియా నుంచి ఒక వ్యాపారస్తుల గ్రూపు, తర్వాత ఇట్లా వచ్చి చాళుక్య టైం నుంచి స్టెప్గా మనం వ్యవసాయం వ్యాపారం నుంచి రాజ్యానికి వచ్చాం. కృష్ణదేవరాయల టైంకి, వాళ్ళ ఫాదర్ టైంకి వచ్చేటప్పటికి మనకు రాజ్యం దొరికింది. కానీ అది 60-70 సంవత్సరాల పైన నిలబడలేదు. అయితే విజయనగర సామ్రాజ్యం ఎక్స్టెన్షను సౌత్ ఇండియా ఉండటం వల్ల తమిళనాడుని ఎక్కువగా మన వాళ్ళు పరిపాలించారు. కట్టబొమ్మన పేరు మీరు విని ఉంటారు. అలాగే తిరుమల నాయకుడు అని చెప్పి ఆయన అక్కడ పరిపాలించాడు. ఎంటైర్ తమిళనాడు వాజ్ రూల్డ్ బై బలిజా కింగ్స్. ఇక్కడ కర్ణాటకకు వచ్చేటప్పటికి అక్కడ కూడా ఇదే పరిస్థితి. అక్కడ కూడా ఐడెంటిఫికేషన్ లేకుండా ఈ మధ్యకాలంలోనే ఆ రాజకీయంగా కొంచెం ముందుకు వస్తున్నారు. కొంచెం రిజర్వేషన్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ మనకు మున్నూరు కాపులు కొంచెం రిజర్వేషన్ ఉంది, అక్కడ తూర్పు కాపులకు ఉంది. కాపులు, తెలగ, బలిజాని కమ్యూనిటీస్కి రిజర్వేషన్స్ లేకపోవటం వల్ల ఈ 40 సంవత్సరాలుగా ఒక కోపం, ఆగ్రహం, ఏమి చేయలేనటువంటి పరిస్థితి ఉండటం. అయితే రిజర్వేషన్లు నిజంగా మనల్ని ముందుకు తీసుకుపోతాయంటే ఎస్ ఆర్ నో. అందుకని మనం ఏం డెసిషన్ తీసుకున్నారంటే ఐకాన్లో మనం ఎకనామిక్ ఎంపవర్మెంట్కి పోదాం, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ని తీసుకుపోదాం అనేటువంటిది ఈ క్రాస్ రోడ్స్ని ముందుకు తీసుకుపోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు డాక్టర్ బాల శ్రీనివాస్ పటేల్ గారు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. సభకు చైర్మన్గా వహిస్తున్న పి రామ్మోహన్ రావు గారు, అలాగే వేదికను అలంకరించిన కుల పెద్దలందరికీ, వేదిక ముందున్న కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా నమస్కారం. కమ్యూనిటీ ఎట్ ద క్రాస్ రోడ్ అనేది చాలా అర్థవంతమైన, ప్రశ్నించదగ్గ టైటిల్ తోటి మనకి ఈరోజు ఒక చర్చ తీసుకురావడం జరిగింది.
మనం దక్షిణ భారతదేశంలో ఇంతకుముందు పెద్దలు చెప్పారు, మహాబలిజ, తెలగ, కాపు, తూర్పు కాపు, మున్నూరు కాపు, ఒంటరి, ఇలా చాలా పెద్ద సమాజం ఉన్నది. ప్రత్యేకించి తెలంగాణలో మున్నూరు కాపు సమాజం చాలా పెద్ద సమాజం. ఏకైక పెద్ద కులం అనేది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మున్నూరు కాపు కులం. మరి ఇలాంటి సమాజంలో నేడు మనం ఎలా ఉన్నాం, గతంలో ఎలా ఉన్నాం, ఇవన్నీ బేరీజు వేసుకుంటే ఈరోజు ఏం జరుగుతున్నది అనేది చాలా స్పష్టంగా ఈ యొక్క చర్చకి అర్థవంతంగా తీసుకురావడానికి చాలా సంతోషం. దీనికి కృషి చేసిన ఈరోజు ఐకాన్ పెద్దలకి, కేఎన్ కుమార్ గారికి, మిండి చక్రపాణి గారికి, అలాగే దీన్ని నిర్వహిస్తున్న మిగతా అందరికీ కూడా నా యొక్క ఉదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, గతంలోకి వెళ్తే మద్రాసు రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు, ఆంధ్ర మద్రాసు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉండే, ఉమ్మడి హైదరాబాద్ రాష్ట్రం ఉండే. ఉమ్మడి హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, మరాఠీ ఇక్కడ 3 కలిసి ఒకే ప్రాంతంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం, హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో పరిపాలిస్తున్నప్పుడు వీళ్ళందరూ ఒకటే. అంటే రాయల ఏలుబడి మారినాక, అసఫ్ జాహీలు, కుతుబ్ సాహెబ్లు వచ్చేసినాక మనందరం మున్నూరు కాపులము, బలిజలము వివిధ ప్రాంతాలుగా మారిపోయినాం. కర్ణాటక, మార్వాడి, మరాఠా ప్లస్ తెలంగాణలో ఆగిపోయినాం. తెలంగాణలో మున్నూరు కాపులుగా ఉండిపోయినాం. కర్ణాటకలో బలిజలుగా, మరాఠాలో మార్వాడి లేదా మాలి పటేలు లేదా పూల పటేలు లేక ఉండిపోయింది. అలాంటి లెగసీలో హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో టెక్స్టైల్ షాప్ ఉండాలన్నా, బంగారం షాప్ ఉండాలన్నా, ఈ అర్బన్ ప్రాంతాలలో, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయం ఉండాలన్నా కేవలం మున్నూరు కాపు మాత్రమే ఆధిపత్యం ఉండేది. అలాంటి ఆధిపత్యము, అలాంటి సుసంపన్నమైన శ్రీకృష్ణదేవరాయలు గారి స్వర్ణయుగం ఎలా ఉందో, హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో మున్నూరు కాపుల స్వర్ణయుగంలో సుసంపన్నమైన ఆ యొక్క లెగసీని కోల్పోయి ఈరోజు మనము క్రాస్ రోడ్లో ఉన్నామనేది వాస్తవం. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకించి నేను తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందినవాడిని కాబట్టి ఏం జరుగుతుందో నేను దాన్ని గత 4 సంవత్సరాలుగా మున్నూరు కాపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరియు విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంఘానికి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాను. 33 జిల్లాల్లో తిరిగినా, 33 జిల్లాల కమిటీలు ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని ఒక పరిశీలన చేసినట్టు చెప్తున్నాను. 100% ఇది కరెక్ట్ సార్. తెలంగాణలో అది చాలా రకాల ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి, చాలా విధంగా పోతుంది. ఇంతకుముందు సార్ చెప్పారు, రామారావు గారు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద జనాభాని చాలా తక్కువ చేసి చూపించారు, దీనివల్ల నష్టం జరుగుతుందని చెప్పాం. అది ఇప్పుడు జరిగింది కదా సార్, గతంలో భరోసా ప్రభుత్వం కూడా జరిగింది. 2014లో కేసీఆర్ గారు సమగ్ర కుటుంబ సర్వే పెట్టినప్పుడు అప్పుడు మున్నూరు కాపులు 4వ ప్లేస్లో చూపించాడు. అప్పుడు ఇప్పటికీ ఆ లిస్టు మనం వేస్తే 4వ ప్లేస్లో ఉంటాం. ఇప్పుడు కూడా అదే ప్లేస్లో కొనసాగుతున్నాం. అంటే మేము చేసిన సర్వే ప్రకారం, ఇంటర్నల్ సర్వే ప్రకారము తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 4 కోట్ల జనాభా ఉంటే 11.5% మున్నూరు కాపు జనాభా ఉన్నది. అంటే దాదాపు 40 లక్షల పైన జనాభా ఉన్నది. 40 లక్షల పైన ఉన్న జనాభా ఈరోజు కేవలం 14 లక్షలను చూపిస్తున్నారు. మిగతా 30 లక్షలు ఎక్కడికి పోయినది అనేది ఒక ప్రశ్నార్థకం ఉన్నది. అంటే ఈ రోడ్డు మధ్యలో ఉన్నట్టుగా మనం, అంటే సమాజంలో ఉన్న మనల్ని తీసుకొచ్చి రోడ్డు మీదకి పడేసే పరిస్థితి ఎవరు తీసుకొచ్చారనేది మనం ఆలోచించాలి. సామాజికంగా ఉన్నతమైన, ఆర్థికంగా బలోపేతమైన, రాజకీయంగా శాసించగల ఒక కులాన్ని, కాపు కాసే కులాన్ని, కాపు అంటే పంట కాపు, వ్యాపార కాపు, రక్షణ కాపు, మాలి పటేలు, పోలీస్ పటేలు, కాపు పటేలు, ఇలా అనేక రకాలుగా ఉన్న మున్నూరు కాపు కులాన్ని ఇలా రోడ్డు మీద తీసుకొచ్చే పరిస్థితి వచ్చినది. ఎందుకు అలా వచ్చిందని మనం ఈ చర్చించుకుంటే దీనికి ఇలా ఐకాన్ అనేది బీజం పోసి మనకు ఒక అవకాశం ఇచ్చి మన రోడ్డు మీద ఉన్న కులాన్ని మన పూర్వవైపు తీసుకురావడానికి, ఇంతకుముందు చెప్పారు సార్, మా తాతలు నేతులు తాగారు, వాళ్ళ మూతులు వాసన చూద్దామని చెప్పేసి రామారావు సార్ ఉటంకించారు అంతకుముందు. అంటే గతంలో ఏం చేశారని కాదు, ప్రస్తుతం మనం కులం ఎక్కడ ఉన్నాము, మన కుల స్థానం ఎక్కడున్నది మనం గమనించాలి. దీనికి గల కారణాలు ఒక్క నిమిషం నేను చెప్తాను సార్. నేను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం గమనిస్తే 3 ప్రాంతాలుగా మనం విభజించవచ్చు. ఉత్తర తెలంగాణ, దక్షిణ తెలంగాణ, మధ్య తెలంగాణ. మధ్య తెలంగాణలో మనకి మున్నూరులో అని పిలుస్తారు. పాత హైదరాబాద్ కావచ్చు, హైదరాబాద్ మెదక్ ఇటు కొద్ది ఉంటుంది. దక్షిణ తెలంగాణలో కొంతమంది మున్నూరు కాపులు మున్నూరు అంటారు, రెడ్డు అంటారు, నాయుడు అంటారు, రాయలు అంటారు. ఈ నల్లగొండ, ఖమ్మము, వరంగల్ బేసు, ఆంధ్ర బేసు ఉన్నాయి, కొన్ని నాయుడు అని పిలుస్తుంటారు సార్ ఇప్పటికి కూడా. అట్లే ఉత్తర తెలంగాణలో పటేల్ అంటారు, రెడ్లు అంటారు. జనాభా లెక్కలు పోయినప్పుడు బాలశ్రీనివాస రెడ్డి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాడు, వాడు క్యాస్ట్ అడగట్లే, రెడ్డి అని చెప్పేసి ఓసి కింద కొట్టేస్తున్నాడు. రెడ్డిని, నాయుడిని కమ్మల్లేసి, రెడ్లల్లేసి, ఇంకో కుటుంబం వేసి, ఇంకో తెలగ అంటారు. మనకి ఆంధ్ర బెల్ట్లో ఉన్న వాళ్ళని తెలగ అంటారు. తెలగని తెలుగోళ్ళు అంటారు, ముదిరాజులని తెలుగోళ్ళు అంటారు. మాగునార్లు కానీ ఇటు పక్క తెలుగోళ్ళు అంటారు, తెనుగోళ్ళు. ఈ తెలుగు అని చెప్పి ముదిరాలు కలిపేసినారు. అంటే మున్నూరు కాపుల్ని ముదిరాజుల్లో, కమ్మల్లో, రెడ్లల్లో కలిపేసి రావంటే వెలమలు కలిపేసిర్రు. ఇక జనాభా తక్కువ ఎందుకు ఉండదు సార్? మరి దీని గురించి ఎవరు కొట్లాడాలి, ఎవరు మాట్లాడాలి? సామాజికవేత్తలు, ఈ యొక్క
కులాన్ని అంటిపెట్టుకున్న వ్యక్తులు ముందుకు వచ్చేస్తే దానికి పరిష్కార మార్గం దొరుకుతుంది. కానీ ఇక్కడ జరుగుతుంది ఏంటంటే రకరకాల సంఘాలు పుట్టుకొచ్చుకొని జీవనోపాధి కోసం పచ్చిగా మాట్లాడాలంటే బతకడానికి కోసము కుల సంఘాలు పెట్టుకొని కుల సంఘాలను వ్యాపార మార్గానికి మార్చుకొని దానితో కలెక్షన్ చేసుకుంటూ రాజకీయం ఓట్లు రాగానే ఎలక్షన్లకి రాజకీయ నాయకుల దగ్గర తాబేదారులుగా కాళ్ళు కడుగుతూ కులాన్ని రోడ్డు మీద పెట్టేసినారు. మరి ఆ రోడ్డు మీద పెట్టేసిన దాన్ని ఏం చేయడం దానికి సరైన సమాధాన వేదికగా ఈరోజు కిరణ్ కుమార్ గారు మనకి గొప్ప అవకాశం ఇచ్చారు సార్. ఇది నడి రోడ్డుల మీద ఉన్నదాన్ని తిరిగి సమాజంలో తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. చాలా బలవంతం, చాలా స్వాట్ అని చెప్పారు. స్ట్రెంత్, ఆపర్చునిటీసు, మనకి వీక్నెస్, మళ్ళా థ్రెట్స్ ఏమున్నాయని చెప్పేసి నేను ప్రధానంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే అన్ని సామాజిక రుగ్మతలకు, అన్ని వ్యాపార రుగ్మతలకు, అన్ని రాజకీయ రుగ్మతలకు ఒకటే పరిష్కార మార్గం, ఒకటే మందు ఉంది. అన్ని రోగాలకు ఒకటే మందు ఉంది. అదే రాజకీయ మందు, అధికార మందు. అదే మందు. ఆ మందు ఒకటి వేస్తే మిగతా రోగాలన్నీ పోతాయి. కానీ నేను ఇంతకుముందు గతంలో చాలాసార్లు అనుకునేది రాజకీయ నాయకులు చేసే తప్పిదాల వల్ల వీళ్ళు ఆ పార్టీకి ఈ పార్టీకి అట్లా ఏమంటారంటే మున్నూరు కాపు కాంగ్రెసు, మున్నూరు కాపు తెరాస, మున్నూరు కాపు కమ్యూనిస్టు, మున్నూరు కాపు బీజేపీ, మున్నూరు కాపు ఇంకో పార్టీ. ఇన్ని పార్టీలలో పోయి వాళ్ళ మడుగులకు అడుగులు ఒత్తుతూ ఉండేసరికి అసలు మున్నూరు కాపు ఎక్కడుండి మాకు అర్థం కాని పరిస్థితి వచ్చేసింది. ఇట్లాంటి పరిస్థితి నుంచి మనం ఎలా పోవాలని చెప్పేసి రాజకీయ నాయకులు కారణం అని చెప్పేసి అనుకునే బదులు ఒకసారి కిరణ్ కుమార్ గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు చిన్న సలహా ఇచ్చాడు. అసలు అవాయిడ్ ద పాలిటిక్స్, అసలు పాలిటిక్స్ అనే పదాన్ని లేకుండా చేద్దాము. అసలు ఆ పదాన్ని లేకుండా చేస్తే వాళ్ళే మన దగ్గరకు వస్తారు, మన వాళ్ళ గురించి ఎందుకు మాట్లాడని చెప్పారు. రియల్లీ ఇక్కడ చూస్తుంటే ఐకాన్ అనేది ఇలా 2500 మంది వచ్చారు. 2500 మందిలో ఒక్క రాజకీయ నాయకుడైనా ఒక పార్టీ కంట వేసుకొని వచ్చాడు ఇక్కడికి లేదు. సిసలైన సమావేశం ఇలా జరిగితే కమ్యూనిటీ అనేది క్రాస్ రోడ్లో ఉండదు, పట్టాభిషేకం చేస్తూ నడి మధ్యలో ఊరు గ్రామాల్లో ఉంటుందని చెప్పేసి ఇది ఉదాహరణ. కాబట్టి మనలో విద్యావంతులు ఉన్నారు, మేధావులు ఉన్నారు, శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు, మంచి తాత్వికవేత్తలు ఉన్నారు. ఈ దేశాన్ని, ప్రపంచాన్ని అనేక రకాలుగా అభివృద్ధి చేయగల మేధో సంపద ఉన్న వ్యక్తులు ఉన్నారు. వీళ్ళందరినీ ఉపయోగించుకోకుండా మనం వాళ్ళందరినీ ఎక్కడ వాళ్ళని పిలిస్తే మనం తగ్గిపోతామో, ఎక్కడ వాళ్ళని పైకి స్థానం ఇస్తే మన రాజకీయ పదవులు పోతాయో, మనకి అవకాశాలు పోతాయని చెప్పేసి వాళ్ళని రానియకుండా వాళ్ళని అక్కడే ఉంచేసి ఈ అంగూటిగాళ్ళు, కొంతమంది ఏలుముద్రగాళ్ళు ఈ సంఘాలు పెట్టుకొని బయటకు వచ్చేసి తెలివి లేకుండా కులాన్ని చులకన భారం చేసడం వల్ల కొద్దిగా నష్టం జరుగుతుంది. కాబట్టి దీనికి నేను చెప్పే చిన్న 2 మార్గాలు ఏంటంటే సార్ చెప్పినట్టు జీరో పాలిటిక్స్, రాజకీయాలను మాట్లాడకుండా రాజకీయ నాయకులకు దూరంగా ఉంటూ ఈ రాజకీయం అనే ప్రస్థానం లేకుండా కులాన్ని నడిపించినప్పుడు మాత్రమే ఆ కులం అనేది బాగుపడుతుంది. కానీ తెలంగాణలో ఏమవుతుందంటే రాజకీయమే. మీరు గమనించండి, మా తెలంగాణ రాష్ట్రం జరుగుతున్న అతిపెద్ద దరిద్రము, ఈ అతిపెద్ద చండాలమైన విషయం ఏంటంటే కులం ఎక్కడ కూడా రాజకీయ నాయకులు చుట్టూ తిరుగుతుంది. రాజకీయ నాయకుడే మెయింటైన్ చేస్తున్నాను, రాజకీయ నాయకుడే దానికి చైర్మన్గా అధ్యక్షుడు ఉంటున్నాడు. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ కులం అనేది ఒక పార్టీ అని చెప్పేసి మిగతా ఏ పార్టీ వచ్చినా పక్కకు పెడుతుంది. 10 సంవత్సరాలు ఒక పథకం లేకుండా మున్నూరు కాపులు నష్టపోయారు. ఈ 2 సంవత్సరాల్లో ఏదైనా పథకం వస్తుందంటే మళ్ళా రాకుండా చేసే పరిస్థితి. అంటే 12 ఏళ్ళుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక పథకానికి లబ్ధి పొందిన ఏకైక కులం ఏదంటే కేవలం మున్నూరు కాపు కులమే. గౌడ పథకం ఉంది, యాదవులకి గొర్రెల పథకం ఉంది, ముదిరాలకి చేపల పథకం ఉంది, కమ్మరికి పనిముట్ల పథకం ఉంది, రెడ్లకి అన్ని కాంట్రాక్టులు ఉన్నాయి, వెలమలకి అన్ని కాంట్రాక్టులు ఉన్నాయి. ఏ పథకం లేని ఏకైక కులం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మున్నూరు కాపు కులం ఒక్కటే. ఎందుకంటే మా రాజకీయ నాయకులు రాత్రి తెల్లవారులు కులం అంటారు, పట్టబోలు మొత్తం కులం అంటారు, రాత్రి బయట కూర్చొని తాగుతారు. అదే వెలమ దగ్గర, అదే రెడ్డి దగ్గర, అదే వాళ్ళ దగ్గర. ఇట్లాంటి పరిస్థితి కాబట్టి నేను చెప్పదలుచుకుందంటే రాజకీయ నాయకులు అనే వ్యక్తి కుల సంఘానికి నాయకత్వం ఇచ్చినప్పుడు ఆ కుల సంఘం బాగుపడదు. కాబట్టి అలాంటి రాజకీయాలకు దూరంగా ఉండి కేవలం సామాజిక నేపథ్యంతో కులం కోసం నిస్వార్థంగా పనిచేసే వ్యక్తుల కోసం పనిచేస్తే మంచిగుంటుందని చెప్పేసి నేను తెలుసుకుంటున్నాను. దానికి ఉదాహరణగా ఐకానే నేను చూస్తున్నాను. మెండి చక్రపాణి గారు ఢిల్లీ నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీకి ఎన్నిసార్లు తిరుగుతారో నేను గమనిస్తున్నాను. కిరణ్ కుమార్ గారు సార్ వాళ్ళ ఆలోచన విధానము, వాళ్ళ టీము, అండాల్ గారు కావచ్చు, మనకి చిన్న విజయ్ గారు కావచ్చు, పవన్ గారు కావచ్చు, వాళ్ళు రెయ్యంబగులు గత 10-15 రోజుల సంది ఒక ప్రోగ్రాం వచ్చిందంటే నిద్రాహారాలు మానేసి ఎట్లా పనిచేస్తుందో నిస్వార్థంగా ఒక కార్యకర్తగా మాత్రమే ఈ కమ్యూనిటీకి సేవ చేయదలుచుకుంటే అప్పుడు కులం బాగుపడుతుంది. నాయకుడిగా హోదా రాసించి పదవి ఆశించి పోతే మాత్రం బాగుపడదు. 1,00,000 కుటుంబాల నెట్వర్క్ ఉందని చెప్పేసి ఒక ఆయన చెప్తాడు, 40 లక్షలకి నేను అధ్యక్షుడు ఇంకో చెప్తాడు, 1000 మందితో మీటింగ్ పెట్టలేని పరిస్థితుల్లో మనం ఉంటాం ఇక్కడ. అట్లాంటి దుస్తుల్లో ఉన్నాం. కాబట్టి రాజకీయాలకు అతీతంగా నిజంగా కులానికి సేవ చేసే వ్యక్తిని ప్రోత్సహించాలి, అభినందించాలి, అతనికి వెన్నంటూ ఉండాలి, అతనికి సపోర్ట్ ఇస్తూ ముందుకు పోతే ఆ కులం
నడి రోడ్డు మీద కాదు, ఎక్కడ కాదు, కులము తప్పకుండా సమాజంలో సెంటర్లో ఉండి పెద్దన్న పాత్ర పోషిస్తుంది. నేనేమంటున్నా అంటే ఇది ఒక పిడికిలి. ఈ పిడికిలి మహాబలిజ తీసుకొచ్చింది. కాపు, తూర్పు కాపు, తెలగ, మున్నూరు కాపు, ఒంటరి ఈ 5 కులాలని మహాబలిగా చేసి ఈ పిడికిలి బిగిస్తే మనందరం ఏకం అవుతాం. ఆ విధంగా ముందుకు పోవడానికి ఆస్కారాలు ఉంటాయి. ఖచ్చితంగా నిస్వార్థంగా, రాజకీయం లేకుండా, ఏ పదవి ఆలోచించకుండా, టైము, ట్రెజరీ, టాలెంటు ఈ 3 ఉండి కులానికి సర్వ్ చేసే వాళ్ళు వస్తే మాత్రం పూర్వవైభవము మనకు వస్తుంది. గతంలో పుంజాల శివశంకర్ గారు, విహెచ్ గారు, లేకపోతే మనకి బొజ్జ నరసింహులు గారు ఏర్పడేసిన ఒక దారి తెలంగాణలో తిరిగి మనం నిర్మించుకోవచ్చు. రాబోయే కాలంలో రాచమార్గం వేసుకొని ఈ తెలంగాణలో మనం చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి నేను ముగిస్తాను. దయచేసి 12% జనాభా ఉండి 40 లక్షల జనాభా ఉన్నోడు ఇక్కడ 2వ స్థానం కాదు 3వ స్థానం నుంచి తీసుకెళ్ళి రోడ్డు మీద వేస్తున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే మహాబలిజ యొక్క గొప్ప ఉన్నతిలో నన్ను భాగస్వామ్యం చేసినందుకు కేఎన్ కుమార్ గారికి, మిండి చక్రపాణి గారికి, పెద్దలందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా బాగా చెప్పారు బాల శ్రీనివాస్ పటేల్ గారు. మనకి ఒక 1000 సంవత్సరాల క్రితం వీర బలంజ ధర్మం అని ఒకటి ఉండేది. దాన్ని కుమార్ గారు బలిజా కోడ్ కింద మోడర్నైజ్ చేశారు. ఆ వీర బలింజ ధర్మం అనేది 1000 సంవత్సరాల క్రితం కర్ణాటక బెల్గాం జిల్లాలో ఆ శాసనాలన్నీ ఉన్నాయి. వాటిల్లో ఏం చెప్తారంటే ఆ రోజు భారతదేశంలో, అప్పుడు నేపాల్ గీపాల్ అంతా ఒకే దేశం కాబట్టి 56 దేశాల్లో మన వాళ్ళని దేశాయలు అని పిలిచేవాళ్ళు, పటేల్స్ అని పిలిచేవాళ్ళు. అంటే అక్కడక్కడ పటేల్ అంటే ఏంది, గ్రామం పెద్ద. ఈ కంట్రోల్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ పోలీస్. దేశాయ్ అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం, న్యాయం చెప్పేటువంటి వాళ్ళు. ఒక్కొక్క ప్రదేశంలో డిఫరెంట్ రోల్స్ ప్లే చేశారు వీళ్ళు. అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్స్ ఇదంతా. అసలు ఈ కమ్యూనిటీ మనం చాలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకొని పోవచ్చు. పాత శాసనాలు కానీ చూస్తే మనం అంత దూరం పోవాల్సిన పని లేదు. ఈ 4 రాష్ట్రాలు ఉండేవాడిని మనం కలుపుకుంటేనే 4 కోట్లు. 4 crores అనేది సామాన్యమైనది కాదు. ఇంకా దీన్ని విభజిస్తారు. ఎందుకంటే ఈ కులం ముందుకు వస్తుంది, బాగా చదువుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఐకాన్ లాంటి సంస్థలు నిస్వార్థంగా రాజకీయాలకు అతీతంగా పనిచేయటం అనేది రాజకీయ వర్గాలకి ఖచ్చితంగా మింగుడు పడదు. ఒకటి. రెండోది, ఈ కులంలో కొంచెం హుషారైనటువంటి కులం, ఉత్సాహవంతులుగా ఉంటారు, తెలివిగలవాళ్ళు. వీళ్ళందరూ కలిసి ఒకటయ్యారంటే కొన్ని వర్గాలు ముందుకు రావడం చాలా కష్టం. జగన్నాథ్ గారు చెప్పినట్టు గవర్నమెంట్ ప్యాటర్నేజ్ అనేది ఒక విధంగా పనికొస్తుంది, పొలిటికల్ ప్యాటర్నేజ్ అనేది ఇంకో విధంగా పనికొస్తుంది. అన్ఫార్చునేట్లీ మనకి 4 రాష్ట్రాల్లో పొలిటికల్ ప్యాటర్నేజ్ లేదు, గవర్నమెంట్ ప్యాటర్నేజ్ లేదు. మనం అందరమే మన యొక్క కృషి మీద, మనం పడ్డ కష్టాల మీద తెలుసుకొని ముందుకు వస్తున్నాం. అందుకనే ఐకాన్లు ఎందుకు ఇంత డిసిప్లిన్ అంటే, ఈ డిసిప్లిన్ లేకపోతే మనం ముందుకు రావడం చాలా కష్టం. టైం డిసిప్లిన్ కానివ్వండి, హాల్ డిసిప్లిన్ కానివ్వండి, ఎవ్రీథింగ్ మనం ఒక క్రమశిక్షణను ఫాలో అవ్వాలి, ఒక పద్ధతిని ఫాలో అవ్వాలి. మనం ఇతరులకి ఉదాహరణగా ఉండాలనేది ఉద్దేశం. ఇప్పుడు శ్రీ బోరగడ్డ శ్రీనాథ్ గారు మాట్లాడమని కోరుతున్నా. సభాధ్యక్షులు రామోహన్ గారికి, వేదిక పైన ఉన్న అతిరథులకి, ఈ ఐకాన్ కర్త కర్మ క్రియ అయిన కుమార్ గారు మరియు మెండు చక్రపాణి గారికి, వేదిక ముందున్న అతిరథ మహారథులకి, వివిధ రంగాల్లో ఎంతో ముందుకు వెళ్ళిన అతి పరాక్రమంగా వీరులు సూర్యులు అనిపించిన వారికి అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. కానీ హెగ్డేవార్ కానీ నాకేంటి స్వయంగా అని ఆలోచించకుండా భావి తరాల కోసం ఒక ఐడియాలజీ అనేది క్రియేట్ చేస్తే డాక్టర్ల వాళ్ళని ఏమవుద్ది అని ఆ విధంగా అనేవాళ్ళు. కానీ మనం చరిత్ర తీసుకుంటే ఒక ఇంటలెక్చువల్ ఒక ఐడియాలజీ కనుక క్రియేట్ చేసి దాన్ని ముందుకు పెట్టినట్లయితే అది ఎప్పటికీ ఒక జీవనదిలాగా ముందుకు వెళుతూనే ఉంటుంది. ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా నలుమూలల నుంచి ఇక్కడికి తీసుకురావటం, ఒక వేదిక మీద ఉంచడం, అదేవిధంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇక్కడ జరిగే సమీక్షల్ని పరిశీలిస్తూ
క్రియేట్ చేయవలసిన అవసరం మన మీద ఉంది. గురుతర బాధ్యత, ఎందుకంటే లార్జెస్ట్ కమ్యూనిటీ అనేటప్పటికీ మన వైపు చూస్తారు. ఇవాళ ఇండియాలో మనకి ఎకనామిక్ పవర్ వెన్ కంపేర్డ్ విత్ రష్యా అండ్ అమెరికా లేకపోయినా లార్జెస్ట్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ ఇన్ ద వరల్డ్ అని ఎందుకంటారు? ఇట్స్ ద పాపులేషన్ స్ట్రెంగ్త్. దాని మూలంగానే వాళ్ళ మీద మనకి ఎకనామిక్ పవర్ తక్కువ ఉన్నా సరే, అదేవిధంగా ఇవాళ మనకి న్యూమరికల్గా ఉన్న ఈ ఫోర్స్, పాపులేషన్ ఫోర్సే ఒక బిగ్ అసెట్. దాన్ని ఒక దిశ చేసి మనం అభివృద్ధి చెందుతూ సమాజాన్ని, దేశాన్ని కూడా అభివృద్ధి చేయాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫోర్స్ ఏంటంటే యూత్ ఫోర్స్. న్యూమరికల్గా మనం ఎక్కువ ఉన్నాం కాబట్టి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో తీసుకుంటే 25,000 మంది జనాభాలు ఉన్నారు. 25% మనం దాదాపు 1,00,00,000 మంది వరకు ఉంటాం. అది తెలంగాణలో కూడా 25% ఉన్నారు, కర్ణాటక అండ్ ఆల్మోస్ట్. ఇక్కడ యూత్ ఫోర్స్ ఇస్ అ మ్యాక్సిమం. మన యూత్ ఏంటంటే జెనెటికల్గా మనకి ముక్కుసూటి మనస్తత్వం. నన్ను కూడా చాలామంది నా బంధువర్గాలు నన్ను విమర్శిస్తుంటారు. కల్మషం లేకపోయినా ముక్కుసూటి, దాని మూలంగా మనం అపార్థం చేసుకోవటం, దాని మూలంగా మనకు కొన్ని ఆపర్చునిటీస్ రాకపోవటం, రాజకీయంగా మనం పెరగలేకపోవటం, వ్యాపార రంగంలో కూడా కొన్ని దెబ్బతిన్నాయి. ఏ కల్మషం లేకుండా ముక్కుసూటి మనస్తత్వం ఉండటం మూలంగా మనం కొంచెం దెబ్బతిన్నాం. ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో వైసెస్ మూలంగా యూత్ అటు కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు, పంజాబ్లో చూస్తే, హైదరాబాద్లో చూస్తే ఏ విధంగా కొన్ని వైసెస్ మూలంగా యూత్ దెబ్బతింటున్నారో చూస్తే చాలా హృదయ విదారకంగా ఉంది. దేశాన్ని రిఫార్మ్ చేయడంలో కూడా మనకి ఒక గురుతర బాధ్యత ఉంది. యూత్ ఎస్పెషలీ మన కమ్యూనిటీకి చెందిన వారు, ఆయన చెప్పినట్టు ఒక బలిజ కోడ్, ఒక డిసిప్లిన్, ఇందాక రామ్మోహన్ రావు గారు చెప్పినట్టు కూడా ఒక డిసిప్లిన్ ప్రదర్శిస్తూ, గతంలో మా చిన్నప్పుడు ఒక కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కార్యకర్త అనేటప్పటికి చాలా అతనికి ఆర్థిక స్తోమత లేకపోయినా చాలా ఎంతో అతనికి ఒక రెస్పెక్ట్ ఉండేది సమాజంలో. ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళకు కూడా అట్లాగే ఒక రెస్పెక్ట్ ఉండేది. అంటే మన విషయ పరిజ్ఞానం, మన క్యారెక్టర్, మన నాలెడ్జ్ అవి పెంచుకుంటూ సోషల్ పార్టిసిపేషన్, మన యూత్ కూడా వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఫర్ రెడ్ క్రాస్ అటువంటివి సమాజంలో ఏదైతే వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్లో ఉన్నాయో వాటిలో యాక్టివ్ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ వైసెస్కి లోనయ్యి ఇవాళ డ్రగ్ అడిక్షన్స్ కానీ, ఆల్కహాల్ కానీ, లేకపోతే బెట్టింగ్ కానీ, గ్యాంబ్లింగ్ కానీ భారత యువతని కబళించేస్తుంది. దాన్ని రిఫార్మ్ చేయడంలో మన యూత్ ఇవాళ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మనకి దాదాపు అమెరికాలోనే 30,000 మంది మన వాళ్ళు ఉన్నారని విన్నాము. అదేవిధంగా పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లో ఇవాళ గణనీయంగా ప్రతి గ్రామంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ప్రతి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద కంపెనీలో వర్క్ చేయటం, ఫారెన్లో ఉండటం మంచి చెందినవాడిని కాదు. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ విధమైన ఒక క్రమశిక్షణ, ఒక విషయ పరిజ్ఞానము, సొసైటీలో ఒక రోల్ మోడల్గా, సొసైటీలో ఇందాక ఆయన చెప్పినట్టు ఒక దిశ మార్గనిర్దేశం చేసేవాళ్ళు, ఒక మార్గదర్శకులు అయ్యే విధంగా మనం యూత్ని, మన చూడగానే మన ఆర్థిక స్తోమతలు ఉన్నా ఒక రెస్పెక్ట్, ఒక కాపు అనేటప్పటికీ, ఒక బలిజ అనేటప్పటికీ, ఒక మున్నూరు కాపు అనేటప్పటికీ ఈజ్ అ రోల్ మోడల్ ఫర్ ద సొసైటీ అనిపించే విధంగా మన పర్సనాలిటీ ప్రతిబింబించాలి. అప్పుడు సమాజంలో మనకి గణనీయమైన రెస్పెక్ట్ రావడమే కాకుండా ఏ పవర్లో ఉన్నవాడే సరే, మనం పవర్లో లేకపోయినా సరే పవర్లో ఉన్నవాడిని శాశ్వతంగా మనం డిక్టేట్ చేసే కెపాసిటీ మనలో వస్తుంది. మనం ఎప్పుడైతే సమాజాన్ని, మనం రోల్ మోడల్ అయ్యి సమాజాన్ని వెనక్కి నడిపించగలుగుతాం. దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్ ఫర్ ది యూత్. ఒక కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్ ప్రోగ్రామ్ త్వరలో కుమార్ గారి నేతృత్వంలో ఈ విధంగా మొత్తం 4 రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉన్న రెండో అంశం ఏంటంటే ఇవాళ జోలికి పోయేవాళ్ళు కాదు. ఇవాళ మణిపూర్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ క్యాప్చరింగ్ ద పవర్, పొలిటికల్ డామినెన్స్ కోసం. అటు బ్రిటిషర్స్ కానీ పొలిటికల్ డామినెన్స్ కోసం అటు బ్రిటిషర్స్ కానీ మొఘల్స్ కానీ వాళ్ళు సైన్యాన్ని రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి, వాళ్ళ తరపున పోరాడటానికి, వాళ్ళ బేస్ పెంచుకోవడానికి. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే విశ్వ హిందూ పరిషత్ ఒక ఫంక్షనరీగా లాస్ట్ ఇయర్ అయోధ్య నుంచి అక్షంతలు వచ్చినప్పుడు నా స్వగ్రామంలో నేను మా వాళ్ళని పిలిచి, పాపులేషన్ ఉంది దాంట్లో ఒక 400-500 మందికి వచ్చి 1000 మందిలో దాదాపు 400 మంది వెళ్ళిపోయారు. ఇంత భయంకరంగా ఉంది ఆ పరిస్థితి అని మొత్తం 650 గ్రామాలు కృష్ణా జిల్లాలో సైంటిఫిక్గా నేను అనలైజ్ చేస్తే దాదాపు 20-30% వెళ్ళారు. ఎందుకు వెళుతున్నారో తెలియట్లేదు. ఆర్థిక స్తోమతల ఇదివరకట్లాగా అంత కడు వికారమైన, హృదయ విదారకమైన పరిస్థితులు లేవు. ఇవాళ ఆర్థికంగా కొంతమంది బాగానే ఉన్నారు, మారిన వాళ్ళు ఏదో చిన్న చిన్న టెంప్టేషన్స్కి లోనయ్యి ఈ మధ్యన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వివిధ రకాలైన స్కీమ్స్ పెట్టి లోన్ ప్రభావితం చేసి లోపరుచుకుని కన్వర్షన్ చేస్తారు. మన వాళ్ళు ఉన్నారు,
లేకపోతే హిందువులు ఉన్నారో అక్కడ ఏదైనా నెంబర్ 2 కల్చరల్ బ్యారియర్. మూడోది, ప్రతి వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక యువకుడో యువతో కూతురో కొడుకో ఉంటారు, వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు చేయాలి. ఎప్పుడైతే వీళ్ళు కన్వర్ట్ అయ్యారో వాళ్ళు ప్రతిమా వాళ్ళు కన్వర్ట్ అయిపోయారండి. అసలే పెళ్ళిళ్ళు అవడం ఈ మధ్యన అలయన్సెస్ అదొక ఫినామినల్ లాగా అయిపోయింది. చాలామంది సఫర్ అవుతున్నారు. ఇది మరీ ఇబ్బంది పెడుతుంది. బలవంతంగా ఒకవేళ ఎవరన్నా ఇచ్చి వివాహం చేసినా కూడా వాళ్ళ ఆర్థిక స్తోమతలు బాగున్నాయని అక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళిన అమ్మాయి ఈ కల్చరు ఆ కల్చర్ మధ్యలో సతమతమయ్యి మ్యాట్రిమోనియల్ డిసార్గనైజ్డ్లో డైవర్సెస్కి ల్యాండ్ అవుతాం. ఆ తర్వాత వీళ్ళ ఓట్ బ్యాంక్, ఇది వరకు మా చిన్నప్పుడు ఈ గ్రామంలో 1000 మంది అండి, మొత్తం అంతా కాపులండి, కాపులు వీళ్ళంతా, ఈ గ్రామంలో వీళ్ళు బలిజలండి, లేకపోతే వీళ్ళు ఫలానా కమ్యూనిటీ అని వీళ్ళంతా ఒక ఓట్ బ్యాంక్ లాగా ఉంటారండి. ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ కన్వర్షన్స్ మూలంగా ఈ ఓట్ బ్యాంక్ అనేది ఆల్రెడీ ఎవరైతే ముందు కన్వర్ట్ అయ్యారో వాళ్ళతో పాటు అసోసియేట్ అయ్యారు. అంటే మన ఓట్ బ్యాంక్ స్ట్రెంత్లో కూడా వర్టికల్గా స్ప్లిట్ చేశారు అలయన్సెస్. తర్వాత ఎప్పుడైతే వీళ్ళు సొసైటీలో అవుట్కాస్ట్ అయిపోయారు, కల్చరల్గా దూరం అయిపోయారు, కొత్త కల్చరు పాత కల్చరు అడాప్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు, అటు ఓట్ బ్యాంక్ పాలిటిక్స్లో చిక్కుకుపోయారు, అలయన్సెస్లో రావట్లేదు. వీళ్ళ స్ట్రెంత్ పెంచుకోవడానికి, బలం పెంచుకోవడానికి కొత్తగా ఆ గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళని కన్వర్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఈ కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళు కొత్తగా వాళ్ళే పాస్టర్స్, వాళ్ళే మిషనరీస్గా వాళ్ళు బై ఫోర్స్ వాళ్ళ అవతారం ఎత్తాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే సర్వైవల్ కోసం. ఇది ఒక భయానకమైన పరిస్థితి. దీన్ని మనం ఫస్ట్ దేశం, నెక్స్ట్ మతం, హిందూయిజం కనుక లేకపోతే పొందటం, వివిధ రకాలుగా లబ్ధి పొందటం, దీని మూలంగా కాపులు సఫర్ అవుతున్నారు. మనం ఎవరైతే కన్వర్ట్ అయ్యారో వాళ్ళని గ్లోరిఫై చేయటం, వాళ్ళు ఎంత పెద్దవాళ్ళని, ఎంత హృదయ విదారకమైన పరిస్థితి ఏంటంటే లాస్ట్ గవర్నమెంట్లో ఒక మన సామాజిక వర్గం చెందిన ఒక యువ ఎమ్మెల్యే సాధ్యమైనంత వరకు మీరు అందరినీ కన్వర్ట్ చేయండి అని ఓపెన్గా అతను పిలిపి ఇవ్వటం, అది వైరల్ అవటం, అది చాలా బ్యాడ్గా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యింది. కాబట్టి ఎవరైతే కన్వర్ట్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి మీరు అపీల్ చేయండి, ఆపండి. కన్వర్ట్ అయిన వాళ్ళని గ్లోరిఫై చేయవద్దు. ఎంత వాళ్ళు ఉన్నత పొజిషన్స్లో ఉన్నా సరే రాజకీయంగా వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడం కానీ అటువంటి వాటి నుంచి విరమించండి అని నేను కోరుతున్నాను. మనం సామాజిక వర్గం అభివృద్ధి చెందాలంటే అటు యూత్తో పాటు మనం ఫస్ట్ మన రిలీజియస్ కల్చర్ని మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. ఈ కన్వర్షన్స్ని ఆపడంలో కూడా మనం ఒక పెద్దన్న పాత్ర వహించి దేశంలో అన్ని మతాలు, అన్ని సామాజిక వర్గాలు కన్వర్ట్ అవుతున్నారు, వాళ్ళందరినీ కూడా మనం పెద్దన్న పాత్ర వహించి ఆయన చెప్పినట్లు ఆ కోడ్లో ఇది కూడా వీఆర్ గివింగ్ ఏ కాల్ అగెన్స్ట్ రిలీజియస్ కన్వర్షన్స్ అని ఇచ్చి మేము మా ప్రతిమా వాళ్ళని కూడా క్వశ్చన్ చేయడానికి మనకు ఒక మోరల్ రైట్ వస్తుందని తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. చాలా సంతోషం అండి బొరగటి శ్రీనాథ్ గారు. ఇప్పుడు మదన్ లోలుగు, కో-ఫౌండర్, CEO, Adapt Chips, Bangalore. Good afternoon, everybody. So, community at crossroads. సార్తో ఫస్ట్ నా ఇంటరాక్షన్ మేబీ ఇదే టాపిక్ గురించి ఒక 3 years బ్యాక్ స్టార్ట్ అయింది. సో నేను ఫీల్ అయ్యేది పర్సనల్గా ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ ద కీ అండి. మనం చెప్తున్న అవుట్ నెంబర్స్ ఏవైనా కూడా వన్స్ వీ ఇంటిగ్రేట్ యాజ్ ఎ సింగిల్ కమ్యూనిటీ దెన్ ద రిజల్ట్స్ విల్ కమ్ ఇంకా ఆన్ ద వే వస్తూ ఉంటాయి. సో 2 ఫ్యాక్టర్స్ నేనైతే స్పెసిఫిక్గా ఇక్కడ చెప్పదలుచుకున్నాను. ఒకటి ఇంటిగ్రేషన్, ద సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ఫ్యూయల్. ఇప్పుడు ఒక జనరల్గా మేము ఒక 15-20 ఏళ్ళ క్రితం ఏదైనా కమ్యూనిటీ యాక్టివిటీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే ఏదో నార్మల్ ప్లేస్లో చాలా నార్మల్గా ఆ 2 లక్షలు 3 లక్షలు పోగేసేదానికి చాలా కష్టపడి ఒక ఈవెంట్ జరిగేది. సో ఆ స్థాయి నుంచి ఇలాంటి ఒక కార్పొరేట్ స్థాయి ఈవెంట్కి రావడానికి ఈ 15-20 ఏళ్ళలో అంటే రాయలు శ్రీకృష్ణదేవరాయల నుంచి రంగా స్థాయి వరకు గ్రాఫ్ అలా కింద పడతా ఉంది. 1988 తర్వాత ఇప్పటివరకు మన గ్రాఫ్ కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ వల్ల మాత్రమే పెరిగిందండి. దెర్ ఇస్ నో అదర్ రీజన్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మేము మా ఉత్తరాంధ్రలో చూసినా, గోదావరి కృష్ణా జిల్లాలో చూసినా, పొద్దున డాక్టర్ గారు చెప్పారు, ఇంకా అందరి ఇళ్లలో పిల్లలు చదువుకోవడం వల్ల నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఐటీ జాబ్స్ కానీ లేదా బ్యూరోక్రాట్స్ అవడం వల్ల ఏదో రకమైన ఎంప్లాయ్మెంట్, ఎడ్యుకేషన్ వల్ల మాత్రమే ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అయిందని మనం అనుకుంటున్నాం. బట్ నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. మొన్న లాస్ట్ ఎలక్షన్స్లో కూటమి గెలిచింది ఆంధ్రాలో.
దాని విజయోత్సవ సభ, కూటమి విజయోత్సవ సభ డల్లాస్లో ఎన్ఆర్ఐస్ జరుపుకున్నారు. 2000 మంది 1500 మంది వచ్చారు. దానికి ఒక 300K 400K అంటే ఇంచుమించు 3 కోట్ల ఫండ్ కావాల్సి వచ్చింది. 3 కోట్ల ఫండ్ కావాల్సి వచ్చిందంటే ఆ కూటమిలో మన యూత్ పాత్ర కూడా ఉంది కాబట్టి $1000, $2000, $500తో ఒక 500 మంది వేసినా కూడా ఏమంత ముందుకెళ్ళే పరిస్థితి కనబట్లా. బట్ నేను ఐ డోంట్ వాంట్ స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేయదలుచుకోలేదు. ఇంకా అదర్ కమ్యూనిటీస్ ఇలా ఎందుకు చిల్లరంతా ఎందుకు, మేము 10 మంది ఉన్నాం, వీ విల్ గెట్ ఇట్ డన్ అని చెప్పి ఒక 10 మంది $50,000 చెప్పిన 500K అంటే 4 కోట్లు జస్ట్ ఒక అరగంటలో వాళ్ళు ఇచ్చేసి, బాబు మీ ఈవెంట్ మీరు చేసుకుంటాం, మీరు వచ్చి అలా తినేసి వెళ్ళండి అని చెప్పారు. సో యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ క్లియర్గా ఆ ఫ్యూయల్ డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఫ్యూయల్ అనేది ఏం లేదండి. 2000 సంవత్సరాల నుంచి మన అందరం చెప్తున్నాం తాతలు నేతలు తిన్నారని. ఆ నేతలు ఏం కాదు, ఆ ఫ్యూయల్ లేకపోతే బండి నడవదు. బండి నడవాలంటే ఇంటిగ్రేషన్తో పాటు నెక్స్ట్ జనరేషన్ పిల్లలకి ఎస్పెషల్లీ డైనింగ్ టేబుల్ మీద వీ హ్యావ్ టు టాక్. ఒకటి పొలిటికల్ పవర్ గురించి మాట్లాడాలి. ఆ పొలిటికల్ పవర్ రావాలి అంటే మజిల్ పవర్ విచ్ ఇస్ ఫైనాన్షియల్ పవర్ కూడా రావాలి. అది రావాలి అంటే మన నెక్స్ట్ జనరేషన్ యూత్ అంతా కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్తో పాటు ఎంటర్ప్రినర్షిప్ వైపు ఖచ్చితంగా వాళ్ళ డైరెక్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలండి. సో నేను ఒక నార్మల్ లైబ్రేరియన్ వాళ్ళ అబ్బాయిని, జస్ట్ నేను ఇంజనీరింగ్ చేసి ఎంటెక్ చేసిన తర్వాత కేవలం ఎంటర్ప్రినర్షిప్ వల్ల మాత్రమే నేను ఇక్కడ రాగలిగాను. సో ఆ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ లేకపోతే బహుశా నేను గేట్లో కూడా మేబీ వచ్చేవాడిని కాదు. సో ఇంకొక చాలా కీలకంగా నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, మేము చదువుకునే రోజుల్లో యూపీ కానీ, బీహార్ కానీ, మధ్యప్రదేశ్ కానీ మన సెన్సస్ తీసుకుంటే లిటరసీ రేట్ అనేది వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉండేవాళ్ళు, మనం బాగా ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళం. ఇప్పుడు మీరు కానీ గూగుల్ చూసారనుకోండి, మన లిటరసీ రేటు 72-73% ఉంది. 29 రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణ, ఆంధ్ర లాస్ట్ 5 రాష్ట్రాల్లోకి వచ్చేసింది ఆల్మోస్ట్ లిటరసీ రేట్. మనం చెప్తున్న ఈ ఇంత అవుట్ నెంబర్ కూడా లిటరసీ రేట్లో మరి 70% ఉంటే మన ఈ 3 కోట్ల 4 కోట్ల జనాభాలో ఆ 70%, ఆ 30% నిరక్షరాస్యులు, ఎక్కువ మంది నిరక్షరాస్యులు అనుకోకుండా మన వాళ్ళే ఉంటారు. అంటే ఎందుకంటే బికాజ్ వీఆర్ అవుట్ నెంబర్. సో అది కూడా నేనేమంటానంటే కుమార్ సార్కి అది చాలా నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉందండి. ఇంత టెక్నాలజీ డెవలప్ అయిన తర్వాత అన్న ఇప్పుడు చాలా ఓపెన్గా అందరూ కమ్యూనిటీ గురించి మాట్లాడే సిచ్యువేషన్లో ఇంత టెక్నాలజీ డెవలప్ అయిన తర్వాత మనం నిజంగా ఎందుకు వే కాంట్ వి ఫిగర్ ఇట్ అవుట్ రియల్గా మన కౌంట్ ఎంత అనేది? వై షుడ్ వీ డిపెండ్ ఆన్ గవర్నమెంట్? ఎన్జిఓస్ కింద మనం ఏదైనా యాక్టివిటీ చేసి యూ కెన్ రియల్లీ కమ్ అప్ విత్ వాట్ ఈస్ ద రియల్ నెంబర్స్. అది ఒక పాయింట్ ఉంది. రెండో పాయింట్ నేనేమంటా అంటే, ఈరోజు ట్యాక్స్ కట్టేది ఇండియాలో 150, 145, 150 కోట్లు, 6 కోట్ల మంది ట్యాక్స్ కడుతున్నారు. ఇది 2025, 2040కి వచ్చేసరికల్లా ఈ 6 కోట్ల ట్యాక్స్ కట్టే వాళ్ళు కాస్త 60 కోట్ల ట్యాక్స్ కొడతారు. 4 ట్రిలియన్ల జీడిపి కాస్త ఒక ఇంచుమించు ఒక 15-20 ట్రిలియన్కి వెళ్ళే స్కోప్ ఉందని చెప్పి ఇండెక్స్ చెప్తుంది. ఈ 15-20 కోట్ల ట్రిలియన్ కూడా ఏంటంటే మోస్ట్లీ సర్వీసెస్ బేస్డ్, మోస్ట్లీ ఎకానమీ అంతా సర్వీస్ బేస్డ్ ఎకానమీ నెమ్మదిగా గ్రో అవుతుంది. మనం ఇంత అవుట్ నెంబర్ ఉండేటప్పుడు మన ఈ విత్ ఇన్ ద కమ్యూనిటీలో ఇప్పుడు నేను చాలామందిని చూస్తాను. ఇప్పుడు మేమైతే చదువుకునేటప్పుడు చిరంజీవి గారు అభిమానం మీద ఎంత చూసామో, బహుశా అభిమానం ఉంటే 2 సార్లు 3 సార్లు సినిమా చూస్తాం. కానీ నిజంగా ట్యాగ్ వల్ల 10-12 సార్లు చూసేవాళ్ళం. మనసులో మాకు ఏముండదంటే మనం 12 సార్లు చూస్తే ఆయనకి ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి అనుకునే వాళ్ళం మేము. అలాగే నేనేమంటానంటే ఈ సర్వీస్ సెక్టర్ పెరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఈ 6 crore people 60 crore people ట్యాక్స్ పేయర్స్ అయ్యేటప్పుడు ఈ సర్వీస్ సెక్టర్ ఎకానమీలో ఇఫ్ యూ కెన్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ ఎకానమీ నెక్స్ట్ జనరేషన్, ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడున్న యంగ్ జనరేషన్లో ఒకప్పుడు ఒక కంపెనీ పెట్టాలి, ఒక బిజినెస్ పెట్టాలి అంటే చాలా కష్టంగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఎంట్రీ బ్యారియర్ చాలా మినిమల్ అయిపోయింది. బికాజ్ నేనే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. నాకే ఎలాంటి వనరులు లేవు. నేను కంపెనీ పెట్టగలిగాను, ముందు తీసుకెళ్ళగాను, ఇక్కడ రాగలిగాను. సో నేను అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే, థింక్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ 60 crores ట్యాక్స్ పేయర్స్. వాళ్ళు క్రియేట్ చేసే ఎకానమీ, ఆ ఎకానమీలో మనం ఎంత భాగం. ఆ ఫ్యూయల్ని కనుక మనం ఇఫ్ యూ ఫ్యూయల్ బ్యాక్ టు ద ఇలాంటి ఒక నిస్వార్థంగా పనిచేసే ఆర్గనైజేషన్కి మనం ఫ్యూయల్ చేసామనుకోండి, ఖచ్చితంగా ఏమవుతుందంటే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, మనం అనుకుంటున్న పొలిటికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఎంతమంది ఎన్ని మాట్లాడినా కూడా లాస్ట్కి ఇప్పుడు మేము అందరం అనుకుంటున్నాం ఏంటంటే పొలిటికల్ పవర్ మనకు రావట్లేదని. నిజంగా ఈరోజు ఎలక్షన్ అనేది కార్పొరేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఓ 50 కోట్లు 100 కోట్లు తీసి ఖర్చు పెట్టి నిలబడగలిగే ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు మన దాంట్లో ఎంతమంది వస్తారు? అంటే కొన్నిసార్లు తప్పైనా కానీ స్టేజ్ మీద మనం ఒప్పుకోవాల్సిందే. ఈరోజు ఏమైందంటే, ఒకప్పుడు మా ప్రాంతంలో ఎలక్షన్ అంటే 5 లక్షలు 10 లక్షలు అయిపోయేదండి ఒక 20 ఏళ్ళ క్రితం.
ఈ రోజుల్లో ఉత్తరాంధ్రలో కానీ గోదావరి జిల్లాలో కానీ ఈవెన్ హైదరాబాద్ లాంటి సిటీల్లో, బెంగళూరు లాంటి సిటీలో అయితే 100 కోట్లు అయిపోయింది ఒక ఎమ్మెల్యేకి. సో అలాంటి టైంలో మనం పవర్ రావాలని ఇంట్లో కూర్చొని మనమేమో 100 రూపాయలు 500 రూపాయల గురించి జేబులో ఎత్తుకుంటామండి. మన పవర్ రావాలంటే ఎట్లా వస్తుంది? ఎందుకంటే మన ఈల్డ్ పాయింట్, బాయిలింగ్ పాయింట్ చాలా లో. ఎందుకంటే మన స్థానిక లీడర్లు, ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ ఎనీ అషేమ్డ్. ఎందుకంటే మనల్ని బార్గెన్ చేసే పవర్ అదర్ కమ్యూనిటీస్కి ఉండేటప్పుడు మన కొనుగోలు శక్తి, అంటే మనల్ని కొనుగోలు శక్తి వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంది, చాలా తక్కువగా అమ్ముడిపోతున్నాం మనం. ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే, నువ్వు అమ్ముడుపో, 100 కోట్లకు అమ్ముడుపో, తప్పులేదు. నువ్వు 1000 రూపాయలకు అమ్ముడిపోతున్నావు. సో దానికి రీజన్ ఏమవుతుందంటే ఫ్యూయల్ లేకపోవడమే. నేను అనేది ఒక పాయింట్ ఏంటంటే, సో వీ విల్ థింక్ అబౌట్ ఇంటిగ్రేషన్. ఆల్రెడీ రీసెంట్గా మేము వైజాగ్లో భయపడుతూ చేసాం. అసలు యాక్సెప్టెన్స్ ఉందా మన సొసైటీలో ఈ ఇంటిగ్రేషన్ కానీ. బట్ ఐ ఫీల్ రియల్లీ బ్లెస్డ్. ఇక్కడ పెద్దలు సిఎస్ రావు గారు ఇలా చాలామంది, అంటే ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పాలిటీషియన్స్, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలిస్ట్, ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ బ్యూరోక్రాట్స్, అందరూ ఒక టేబుల్ మీదకి వచ్చి ఏదో ఒక చిన్న పెళ్లిలో ఎలా ఉంటారో అందరూ అలా ఉండేసరికి మాకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది, మా జనరేషన్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. మేబీ ఒక 5 ఏళ్ళు పట్టచ్చు, 10 ఏళ్ళు పడుతుంది. ఈ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది డెఫినెట్లీ వన్ ఆర్ అదర్ డే ఇట్ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ యాజ్ ఎ సింగిల్ అంబ్రెల్లా విచ్ ఇస్ మహాబలిజా. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే ఇది సస్టైన్ అవడానికి ఈవెన్ కృష్ణదేవరాయలు గారు తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఇంత ఐడియాలజీ చెప్పిన మన శివశంకర్ గారు, అంటే నేనేమంటానంటే మన నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మన చిరంజీవి గారి గురించి ఎలా తెలిసిందో, కృష్ణదేవరాయల గురించి ఎలా తెలిసిందో, శివశంకర్ గారి గురించి కూడా మన నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి అంతే రకంగా తెలియాలి. నేనేమంటానంటే తెలంగాణలో కాదు, కోస్తాలో రంగా గారి విగ్రహాలు ఎన్నున్నాయో అందులో ఒక 10% శివశంకర్ గారి విగ్రహాలు రావాలని నా మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. సో ఎందుకంటే నిజంగా ఈ కంప్లీట్ కమ్యూనిటీని ఇంటిగ్రేట్ చేసి పవర్ అనేది రావాలి, పవర్ అనేది వస్తే నెక్స్ట్ ఫ్రూట్స్ అనేది మిగతా అందరికీ వెళ్తాయని చెప్పి ఒక 40 ఏళ్ళ క్రితం 50 ఏళ్ళ క్రితం ఒక పెద్ద ఆయన ఆలోచించి ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ డిజైన్ చేసిన అతన్ని అంటే అంత నిస్వార్థంగా చేసిన వ్యక్తికి గ్రాటిట్యూడ్ లేకుండా మనం విస్మరించేసాం యాజ్ అ కమ్యూనిటీ. ఓ శివశంకర్ గారి బర్త్డే ఎవరికి తెలుసా? తెలియదు. మన చిరంజీవి గారి బర్త్డే అందరికీ తెలుస్తుంది. శివశంకర్ గారిది వర్ధన్ తెలుసా? తెలియదు మనకి. అంటే నిస్వార్థంగా పనిచేసే వ్యక్తుల్ని గ్రాటిట్యూడ్ లేకుండా ఒక సమాజం విస్మరిస్తే ఏమవుతుందంటే పవర్కి దూరంగా, ఇలాంటి నిస్వార్థంగా పనిచేసే వ్యక్తులకు దూరంగా సొసైటీ వెళ్తున్నప్పుడు మన మనుగడ కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ ఫేము నేము అనే వ్యవస్థలు అన్నీ ఏమవుతాయంటే వ్యక్తి ఆరాధన ఉన్న ఏ వ్యవస్థ కూడా ఎక్కువ కాలం నిలబడదు. సో నేను అందుకే ఏమంటానంటే లీడర్స్ని తయారు చేసిన అలాంటి ఒక వ్యక్తిని మనం ఐడియల్గా ముందర పెట్టుకొని మనం అనుకునే ఇంటిగ్రేషను, దానికి సంబంధించిన ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్స్ ద్వారా నెక్స్ట్ జనరేషన్కి, అంటే ఈరోజు సక్సెస్ అంటే ఇదివరకు ఊర్లో ఏంటంటే ఒక ఎమ్మెల్యే అవడం సక్సెస్, ఒక ఎంపీ అవడం సక్సెస్. ఆ రోజుల నుంచి ఒక బిలియనీర్ అవడం అనేది సక్సెస్ కింద తీసుకుంటున్నారు. ఈరోజు అనౌన్స్ చేసిన 40 మంది బిలియనీర్ లిస్ట్లో కంబైన్డ్ స్టేట్లో అన్ఫార్చునేట్లీ మనకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఒక్కరు కూడా లేరు. ఒకరు వచ్చినట్టు ఉన్నారండి గ్రీన్ కార్డ్, ఒక్కరు కూడా బిలియనీర్ అనేవాళ్ళు 40 మందిలో లేరండి. అంటే మనం చెప్తున్న అవుట్ నెంబర్ మనం 20% జనాభా ఉన్నాం. మన 40 మందిలో ఎంతమంది ఉండాలి? మనం 8 మంది ఉండాలి కదా. మరి ఎందుకు అక్కడ పోటీ పడట్లేదు? వై ఆర్ వి కాంపిటింగ్ ఫర్ ఓన్లీ ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ ఎంపీస్? ఆ 40 మంది బిలియనీర్లో మనం 8 మంది రావాలి కదా. మన పోర్షన్ 8 మందో 10 మందో మనకు కూడా రావాలి కదా. వై వీ ఆర్ నాట్ కాంపిటింగ్? మన ఇళ్ళలో డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర ఆ డిస్కషన్ ఎందుకు రావట్లేదు? మనం డిస్కషన్ సినిమాల గురించి కాదు, పాలిటిక్స్ గురించి కాదు. పిల్లలకి ఎంపవర్ చేయండి బాబు. జాబ్తో పాటు యాజ్ అ పేరెంట్స్, యాజ్ అ ఎల్డర్ బ్రదర్స్ మనం వాళ్ళకి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయండి, ఒక కంపెనీ పెట్టండి, ఏదో చిన్న బిజినెస్ చేయండి, ఏదో చేయండి. మనం మోటివేట్ చేస్తే ఇంత పెద్ద సమూహం ఉంది, ఈ సమూహం ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఫైనల్గా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాను. సో ఓన్లీ 2 points: ఇంటిగ్రేషన్, వెల్త్ క్రియేషన్. థ్యాంక్ యూ. బ్యూటిఫుల్గా చెప్పాను ఆయన మదన్. నవ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రొఫెసర్ ఆర్వి రాజ్ కుమార్ గారు, ఫార్మర్ డైరెక్టర్ ఐఐటి భువనేశ్వర్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అందరికీ నమస్కారాలు. మిత్రులు చాలామంది ఇప్పుడు డయాస్ మీద
మైక్రో విషయాల గురించి మన కమ్యూనిటీలో ఏం జరగాలి, మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్ గురించి మనం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అన్న దాని గురించి చాలా చక్కగా మాట్లాడారు. నేను కొంచెం మ్యాక్రో విషయాల్లోకి, అందుకని నేను మ్యాక్రో విషయాల్లోకి వెళ్తాను. వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలకి చాలా వరకు నేను అంగీకరిస్తున్నాను. కమింగ్ టు క్రాస్ రోడ్స్, టుడే ద హోల్ వరల్డ్ ఈజ్ అట్ క్రాస్ రోడ్స్. We know that there is a dispute resolution responsibility entrusted with UNO. బట్ మనందరికీ తెలుసు యుఎన్ఓ డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ ఎంతవరకు చేయగలుగుతుంది, దానికి ఎంత పవర్ ఉంది ఆ విషయంలో అన్నది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. అది కాకుండా పెద్దన్న పాత్ర పోషించే వాళ్ళ గురించి కూడా మనకు తెలుసు. అయితే పెద్దన్నలు ఏం చేస్తున్నారు, ఇది న్యూ వరల్డ్ ఆర్డర్ అని, తరువాత రీసోర్సెస్ యూటిలైజేషన్కి సంబంధించి నా దేశానికి సంబంధించి నేను చూసుకోవాలి అన్న విషయంలో కొన్ని పద్ధతులు అవలంబిస్తున్నారు. కొంచెం వీక్గా ఉన్నవాడిని తల మీద 2 మొట్టికాయలు వేసి నువ్వు కూర్చో అని పీస్ తెప్పిస్తే అది పీస్ అవుతుందా? సో ఇలాంటి పరిస్థితులు అవుతున్నాయి. మనం డీప్ స్టేట్ మెకానిజమ్స్ గురించి కూడా వింటున్నాం. సో దేర్ ఫోర్ ద వరల్డ్ ఈజ్ అట్ క్రాస్ రోడ్స్. నా వరకు నన్ను కేఎన్ కుమార్ గారు అడిగినప్పుడు నేను రివ్యూ చేశాను. మన మహాబలిజా డిస్ప్యూట్ రిజల్యూషన్ కౌన్సిల్ డాక్యుమెంట్ చదివాను. చాలా చక్కగా రాసి ఉన్నది. నేను కేఎన్ కుమార్ గారికి చెప్పిన ఒక విషయం నేను ఆయనతో అన్నాను, ఇది పైనీరింగ్ ఎక్సర్సైజ్ అండి ఇది అని అన్నాను. ఇప్పుడు ఇంకో విషయం చెప్తున్నా, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ గుడ్ మెకానిజం ఫర్ యుఎన్ఓ టు అడాప్ట్ ఇట్. సర్టన్లీ ట్రూలీ, నేను జోక్ చేయట్లేదు, ట్రూగా మాట్లాడుతున్నాను. మనం చూసినట్లయితే ముట్టికాయలు వేసే పెద్దనలు ఉన్నారు, లేదా don't touch me or I will not touch it, go beyond certain level in mentioning to a head of a state, no, what you are doing is not correct, do it this way అని కామెంట్స్ చేస్తారు, అది వేరే విషయం. బట్ నాట్ ఆన్ ఏ టేబుల్ వేర్ యూ నెగోషియేట్. అది సో ఈ సందర్భంలో చాలా స్కోప్ అయితే ఉన్నది, ఈవెన్ టు అడాప్ట్ MDRC's mechanisms at international level as well. దేశం గురించి చూసుకుంటే దేశంలో నా దృష్టిలో చాలా చక్కగా జరుగుతున్నాయి, పరిస్థితులు బాగున్నాయి. అలా కొంచెం దిగువకు వస్తే, తెలుగు రాష్ట్రాలకు వస్తే ఎలా ఉన్నది పరిస్థితి? తెలుగు రాష్ట్రాలు అండ్ మన నేబరింగ్ అదర్ స్టేట్స్ కూడా క్రాస్ రోడ్స్లో ఉన్నాయా? అంత బాగా జరుగుతుందా? దిశ మనకి క్లియర్గా ఉందా? మన దశ బాగుందా? దిశ క్లియర్గా ఉందా? ఎటు వెళ్తున్నాము? ఏం జరుగుతుంది? ఇలాంటి విషయాలు, విద్య ఎలా జరుగుతుంది, మీ ఫ్యూచర్ జనరేషన్ సోషల్గా ఎలా ఉంది, టుడే హౌ ఈజ్ యువర్ సొసైటీ? వీఆర్ హియరింగ్ అబౌట్ wives taking some extreme steps, husbands taking some other extreme steps, which were things are happening in a way which never happened earlier. ఇలాగే మిగతా విషయాలకు డీప్గా వెళ్తే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. సో ఐ పర్సనల్లీ బిలీవ్ that some of our states are at crossroads on many ways. We spend in these states 50 to 120 crores for an MLA seat. Is it right? And what about in other states? Do they do the same thing? If they are spending less than 1/10 of what you are spending in these states, what does it mean?
And what should the minister do? What is the first objective of the minister? నేను ఎవరిని ఒక గవర్నమెంట్ గురించి అంటలేదు, ఒక పార్టీ గురించి, రూలింగ్ పార్టీ గురించి అంటలేదు. గత 20 సంవత్సరాలుగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో జరుగుతున్న పరిస్థితిని బయట నుంచి గమనించిన వాడిగా మాట్లాడుతున్నా. అలాంటి పరిస్థితుల్లో క్రాస్ రోడ్స్ లేకుండా చక్కటి హైవే ఉన్న పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి ఈ స్టేట్స్లో? What should be the first objective? Recurringly, you have to get selected in the next elections. You need to get the return on investment. So the first objective is to work on getting the returns on your investment made in the previous elections. Make up for it and get additional funds not only for you and for your son or daughter also to get elected after you. ఈ పరిస్థితులు నిజమైన పరిస్థితులే కదా. మరి ఎక్కడికి వెళ్తాం మనం? ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి అన్నటువంటి క్రాస్ రోడ్స్లో ఉన్నాం. అయితే ఈ క్రాస్ రోడ్స్లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఎంటిటీ ఉన్న డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్ క్రాస్ రోడ్స్లో లేకుండా ఎలా ఉంటాయి? మేజర్ కమ్యూనిటీస్ ముఖ్యంగా ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అయిన వాళ్ళు కదా. ఇప్పుడు పవర్లో రావడం కోసం డబ్బు ఖర్చు పెట్టి ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్, all kinds of means of coming to power will be utilized. So, alantappudu community will be misused in different ways, including in coming to power. Well, if one or two communities do like that, a major or a minor community would get a right deal, rest of them, or it's going to be a raw deal. And what should the communities do, and especially major communities should do? I think major communities, they have a responsibility to see that things happen well in the state. And because we are at crossroads, some of these major communities should take the lead role to come to the front and show the path. You have to show the path, particularly because things are going on are at crossroad and not going straight. Kabatti, that responsibility exists. You have to direct. Well, if you are not well organized and you are not connected within yourself well, then what should you do? At least every individual should have a good awareness, and even in an unconnected mode and an unorganized mode, the individual should be able to play a role and dictate who should come to the power, and see that a right person comes to the power and runs the state in a proper way, Therefore, friends, every one of us have a responsibility. If you are today not well connected, you should try for getting connected. And not only that, at individuals level, you see to it that you have the awareness of who is who, and see that we select the right people. And there we may have to guide some of the minority communities as well in this particular direction. In this direction, I saw some backward tendencies. I'm sorry, కొంచెం వెనుకబడిన అట్లుగా కొన్ని విషయాల్లో మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది. మొట్టమొదటి విషయం నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా చాలామందికి ఐఎమ్ ష్యూర్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఒపీనియన్. సార్, మనకి డబ్బులు లేవు, డబ్బులు లేకపోతే పవర్లోకి ఎలా వస్తామని. దట్స్ బ్యాక్వర్డ్ నోషన్ నంబర్ 1. ఇన్ ద హోల్ కంట్రీ, మన దేశంలోనే మిగతా రాష్ట్రాల్లో ఎలా జరుగుతున్నాయో కొంచెం చూసినట్లయితే, అన్నిట్లోనూ డబ్బు పాత్రే కాదు, మంచి మార్గాల్లో కూడా పవర్లోకి వస్తారు. మంచి మనుషులు
ఎలక్ట్ కాబడతారు అన్నటువంటి విషయాన్ని మనం గమనించాలి. సో ఫస్ట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ నీడెడ్ ఇస్ you don't need to be too rich to come to power, and one should come forward. ఒక ప్రజలకి సేవ చేయాలన్న దృక్పథం ఉన్నవాళ్ళు, నేను ప్రజల మనిషిని, ప్రజల్లో ఉంటాను అనుకున్న వాళ్ళు ముందుకొచ్చి ఇలాంటి పాత్ర వహించాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది కమ్యూనిటీలో. ఇంకొక విషయం ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, కొంతమందిని మాట్లాడుతూ మన కమ్యూనిటీకి ఫలానా ఆయన మంచి సేవ చేస్తున్నారు కదా అంటే, ఒక ఇద్దరు మిత్రులు అతనికి ఈ పొలిటికల్ అంబిషన్స్ ఉన్నాయండి అని. సేవ ద్వారా పొలిటికల్ అంబిషన్స్ ఉంటే తప్పేంటి? ఒక 100 కోట్లు పట్టుకొచ్చి ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఏ సేవ చేయకుండా సడన్గా లీడర్ అయిపోయి మంత్రి అయిపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది లేరు? అలాంటప్పుడు ఎవరన్నా మంచి మార్గంలో కమ్యూనిటీ సేవ చేసి వస్తున్న వాళ్ళని దయచేసి మనం వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలి. అది తప్పుగా అనుకుంటే మిగతా వాటిని పెద్ద ఇవి జరిగిపోతుంటే వాటిలన్నిటి ఓకే చేసి ఇక్కడ మనవాడు ఇలా చేసినప్పుడు దాన్ని తప్పు పట్టడం అన్నది ఇట్స్ ఏ బ్యాక్వర్డ్ టెండెన్సీ సర్టన్లీ. ఓకే, సో ఇలాంటి విషయంలో కూడా మనం కొన్ని కరెక్షన్స్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఫ్యూచర్ జనరేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. పిల్లల విషయంలో పిల్లల్ని భావి భారత పౌరులుగా, లీడర్షిప్ ఉండేటువంటి వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉన్నాయి. ఇలాంటి మిగతా విషయాలు కూడా ఉన్నాయి, కానీ సమయాభావం మూలంగా ఇంతటితో ఈ విషయాలతో ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. చాలా సంతోషం అండి ప్రొఫెసర్ ఆర్వి రాజ్కుమార్ గారు. ఇప్పుడు తెల్లా మురళీధర్ పటేల్ గారు, co-founder and executive director, Landmark Conventions. థ్యాంక్ యూ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి అందరికీ. ఇంత పెద్దవారితోని వేదిక పంచుకోవడం చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఐ ట్రై టు బి వెరీ క్రిస్ప్ సార్. చాలా విన్నాను, నేర్చుకున్నాను ఇప్పటి వరకు కూడా. అని మన చరిత్ర గురించి కానివ్వండి, మిగతా అవకాశాల గురించి కానివ్వండి, అన్నీ తెలుసుకోవడం జరిగింది. కమ్యూనిటీ ఎట్ ద క్రాస్ రోడ్స్, ఇందులో భాగంగా స్వాట్ అనాలిసిస్ గురించి ఆలోచించినప్పుడు మన స్ట్రెంగ్స్, మన నంబర్ కానివ్వండి, ఇంతమంది పెద్దవాళ్ళు ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని ముందుకు రావడం, ఈ విధంగా ఆల్రెడీ మనము కొన్ని అడుగులు ముందుకేసాము. అందరినీ కలుపుకోవడము, ఒక మహాబలిజ అనేటువంటి ఒక పెద్ద కమ్యూనిటీగా అందరము ఒక వేదిక పైకి రావడం అనేది స్ట్రెంగ్త్గా భావిస్తూ, అదేవిధంగా వీక్నెస్లో మేము ఇప్పటివరకు చూసింది కూడా, ఇంకా మన యొక్క ఒక సమూహం అనేటువంటి విషయాన్ని ఇంకా చాలామంది యాక్సెప్టెన్స్ కానివ్వండి, అడాప్టబిలిటీ కానివ్వండి లేకపోవడం అనేది మేము ప్రత్యేకంగా తెలంగాణలో ఎక్కువ చూస్తున్నాము. ఇంకా అది మా సోదరులందరూ అర్థం చేసుకుంటారు భవిష్యత్తులో అని. అంటే బలిజ అనే ఒకటి మాట మాట్లాడేసరికి మా ఎవరో చెప్పారు, తాత చెప్పాడు, మామ చెప్పాడు, బలిజ అంటే వేరే కులము అనేటువంటి మాటలు మేము ఎప్పుడైతే ఇది డిస్కషన్ ఎవరి దగ్గర నన్ను తీసుకొచ్చినప్పుడు వస్తుంది. సో చాలామందిని మేము కన్విన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాము. అంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది, ఇక్కడ మిగతా వాళ్ళను చూసి స్ఫూర్తి పొందాల్సిన చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. కమ్యూనిటీ పరంగా కమ్యూనిటీ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది చేసుకుంటారా లేదా అనేది తర్వాత మీరు నిర్ణయించుకోవచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళను కన్విన్స్ చేయడానికి మేము ట్రై చేస్తున్నాం సార్. అదేవిధంగా ఆపర్చునిటీస్లో భాగంగా మనకు మన నంబర్స్ కానివ్వండి, మన యువత కానివ్వండి, మన పెద్దలు ఆల్రెడీ చాలా రకాల ఆపర్చునిటీస్ కూడా కల్పిస్తున్నారు. ఏదైతే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ విషయంలో కానివ్వండి,
అదేవిధంగా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ విషయంలో కానివ్వండి. సో అలాంటివన్నీ భవిష్యత్తులో మేము కూడా కంటిన్యూ చేస్తామని ఈ వేదిక ద్వారా తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా థ్రెట్స్లో ముఖ్యంగా పాలిటిక్స్ పవర్ అనేది పెద్దలందరూ ఆల్రెడీ మాట్లాడారు. పాలిటిక్స్లో మన వాళ్ళు లేకపోవడం అనేది ఆర్ రాకపోవడం అనేది ఒక పెద్ద థ్రెట్గానే భావిస్తూ, కొన్ని అగ్ర కులాలు ఏవైతే ఆల్రెడీ పవర్ చాలా రోజుల నుంచి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు చాలా ఉద్దేశపూర్వకంగా పాలిటిక్స్ని చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా చేశారు. ఇప్పటివరకు మనం అందరం కూడా అంటే వాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు మిగతా వర్గాలన్నీ కూడా తీసుకునే వాళ్ళలాగానే ఉంటూ వచ్చినాయి. సో ఈ వేదిక పైన ఇక్కడికి పొలిటీషియన్స్ని ఇన్వైట్ చేయలేదు, సరే మన దాంట్లో ఉన్న వాళ్ళని కూడా. కానీ సార్ పెద్దలకి నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మేబీ ఫ్యూచర్లో మనము పొలిటికల్ ట్రైనింగ్స్ చేసి ఇక్కడ నుంచి పొలిటీషియన్స్ని పంపించాలని కోరుతున్నాను సార్. అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి అందరికీ కూడా. థ్యాంక్ యూ. చాలా చక్కగా చెప్పారండి, చాలా సంతోషం. మెండు చక్రపాణి గారు. గౌరవనీయ అయిన పెద్దలు, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, మిత్రులు, కింద ఉన్న మిత్రులు అందరికీ నమస్కారం. మెయిన్గా మన కమ్యూనిటీ ముందుకు రావాలంటే ఎడ్యుకేషన్ పరంగా, ఎకనామిక్, లీడర్షిప్ ఈ మూడిట్లోనూ మన వాళ్ళు ముందుకు రావాలండి. దానికి మన స్ట్రెంత్ ఏంటంటే మనము 4 కోట్ల మంది ఉన్నాం సౌత్ ఇండియాలో. మనము ఎవరితో మాట్లాడినా కూడా మనం 4 కోట్ల మంది అని ఇప్పుడు మోదీ గారు బయట దేశాలకు వెళ్ళి మేము 130 కోట్లు అని చెప్పినట్లు మన కులంలో మహాబలిజ వృక్షం కింద మనం 4 కోట్ల మంది అని చెప్తేనే మనకి పొలిటికల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది మన వాళ్ళందరికీ కూడా. అది ఒకటి, అది స్ట్రెంత్. ఇంకోటి, మన వాళ్ళందరూ ఏంటంటే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఆలోచిస్తుంటారు. కంప్యూటర్ కూడా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్గా ఆలోచిస్తుంటుంది. అందుకనే మన వాళ్ళు ఐటీలో ఈ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్లో మన వాళ్ళు చాలా ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఈ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుంటూ మన కమ్యూనిటీని ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాలి. మొత్తం ఈ గ్రాస్ రూట్ కింద విలేజ్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మండల్ లెవెల్స్ చేసేసామండి. అలాగే విలేజ్ లెవెల్ దాకా ఎవరికి ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా మనం అందరినీ తీసుకొని ఒక సిస్టంలోకి తీసుకురావాలి అనేది ఒకటి. దీనికి టెక్నాలజీ యూజ్ చేయాలి, అది మనకు స్ట్రెంత్ ఉందండి. తర్వాత వీక్నెస్ ఏంటంటే మన ఊళ్ళల్లో నేను చూస్తుంటాను, మా ఊరు వెళ్ళినా కూడా నేను చాలా మంది చేద్దాం, మార్నింగ్ నుంచే డ్రింకింగ్ మొదలు పెడతారు, ప్యాకాట్ ఆడుతుంటారు, గ్యాంబ్లింగ్ చేస్తుంటారు. అది ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా ఇంకా వాళ్ళు దాంట్లోనే ఉంటారు. వాళ్ళందరినీ ఎవరైతే మంచిగా ఉండి దీనికి ఏంటంటే మనం కరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఆపర్చునిటీ అంటే మనం అందరం క్రిటికల్ పాత్లో ఉన్నాం. ఈ టైంలో మనం యునైటెడ్గా ఉండాలి, ఫోకస్డ్గా ఉండాలి, అటు ఇటు తిరగకూడదు, ఫోకస్డ్గా ఉండాలి, కోఆర్డినేటెడ్ టీం వర్క్లో వెళ్ళాలి అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ పాత్లో వెళ్ళాలి. ఇదంతా ఈ రిజల్ట్స్ ఏంటంటే మనకు రాకపోవచ్చేమో కానీ మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్కి వస్తాయి. అది నా నమ్మకం. అది థ్రెడ్స్ ఏంటంటే ఇంకా లిటరసీ, మన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది లిటరసీ ఉన్నారు, అందరినీ పైకి తీసుకురావాలి. ఉమెన్ని కూడా మనం అందరం ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. మన దాంట్లో ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ చాలా తక్కువ ఉంది, దాన్ని కూడా తీసుకురావాలి. మన వాళ్ళు చాలామంది అన్ప్రొడక్టివ్ వర్క్స్ మీద ఎనర్జీస్, టైమ్స్ అన్ని వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఏవైతే ప్రొడక్టివ్గా గ్రోత్ ఎక్కువ ఉంటుందో దాని మీద టైం స్పెండ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది అది ఉందండి. ఇంకోటి, మన వాళ్ళు పెద్దగా థింక్ చేయరు, అన్నీ చిన్నవి థింక్ చేస్తారు. పెద్దగా థింక్ చేస్తే అది కూడా బాగుంటుంది అనేది ఇదండి. నాకు ఈ అవకాశం ఎందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కుమార్ గారు. Thank you, sir. Actually, I don't belong to Andhra Pradesh cadre. In fact, I belong to Assam Meghalaya cadre.
So for most part of my life, I worked in Assam, Meghalaya, Delhi, Mussoorie, and all those places. So I never spent any time talking about or thinking about the community for most part of my life. Na life lo, I mean, as I look back my journey, there were 3 instances or 3 incidents that changed my mind a little bit. Mid-course corrections antam kada, alaga. The first time I was impacted by an event was when I was working as Deputy Director General in the National Institute of Rural Development. NIRDలో నేను పనిచేశాను ఒక 4 years. ఆ టైంలో I used to work a lot on women trafficking. Women trafficking మీకు తెలుసు కదా. So very bad thing. So I used to feel very hurt about that. So I worked a lot. Center for Gender Studies అని నేను ఒకటి క్రియేట్ చేసి దాని సెంటర్ ద్వారా కొన్ని స్టడీస్ చేయించి అక్కడ రెస్క్యూ హోమ్స్ అని ఉంటాయి, మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా. ఇలా ప్రొఫెషన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళని రెస్క్యూ చేసి వెనక్కి తెచ్చిన తర్వాత సొసైటీ యాక్సెప్ట్ చేయదు, వాళ్ళకంటూ ఎటువంటి స్కిల్స్ ఉండవు, కాబట్టి వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని వాళ్ళని రెస్క్యూ హోమ్స్లో పడేస్తుంది అనమాట. అంతకంటే ఎక్కువ ఏమీ చేయరు వాళ్ళకి, వాళ్ళు బ్రతకడానికి సరిపడా మాత్రమే వాళ్ళకి బేసిక్స్ ఇస్తారు, అంతకంటే ఇంకేం లేదు. సో నేనేం చేశాను, ఐ సెంట్ ఎ టీమ్ ఆఫ్ సోషియాలజిస్ట్స్ నా దగ్గర పనిచేసే వాళ్ళని, ప్రొఫెసర్స్ని. ఐ సెడ్ వై డోంట్ యూ గో అండ్ దెన్ స్టడీ దేర్ సోషియో ఎకనామిక్ ప్రొఫైల్, వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు, ఏంటి, ఎటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నుంచి వచ్చారు అని. అందులో సోషియో ఎకనామిక్ ప్రొఫైల్ కాబట్టి అందులో క్యాస్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది, అందులో అది అందరికీ తెలిసిన విషయం. అంటే బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్టా, ఫార్వర్డ్ క్యాస్టా, ఏ క్యాస్టు, ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ అందులో కలెక్ట్ చేస్తారు. సో ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ హోమ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఇట్ సెల్ఫ్ 42 విమెన్ వర్ దేర్. 42 మంది స్త్రీలు. ఈ 42 మంది స్త్రీలు వాళ్ళు మొత్తం స్టడీ చేసి ఆ రిపోర్ట్ నాకు సబ్మిట్ చేశారు. అందులో ఆ సోషియలాజికల్ ప్రొఫైల్లో నేను చూసాను, అవుట్ ఆఫ్ 42 పీపుల్ 16 పీపుల్ హ్యావ్ సెడ్ దట్ దే బిలాంగ్ టు ద కాపు కమ్యూనిటీ. Okay, is it something to be happy? Tell me. The one who is clapping, I want to ask you, is it something to be happy? It is not. It is so hurtful. What kind of community will allow its own women to be sold? Tell me. Well, even if you are not angry, I was very angry at that time. More than anger, I was hurt. సో దట్స్ వెన్ ఐ డిసైడెడ్, నో, మనం ఏదో అనుకున్నంత గొప్ప కమ్యూనిటీ కాదు, మనలో చాలా గర్భదారిద్ర్యం ఉంది, కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ ఫర్ ద కమ్యూనిటీ అనేది దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థాట్ దట్ కేమ్ టు మీ. అప్పటి వరకు నాకు కమ్యూనిటీ అంటే ఏంటో నేను అసలు పట్టించుకోలేదు. అండ్ దిస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 2011, 2012, 2013. దట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ పీరియడ్ వెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ డీడీజీ. దట్స్ అ ఫస్ట్ లైఫ్ చేంజింగ్ ఈవెంట్ నా మైండ్లో జరిగింది. Then the second event, I was thinking how to go about it. How to go about it, it's not easy because ఇది కమ్యూనిటీ ఒక పెద్ద సముద్రం. ఎట్లా దీన్ని, వేర్ డూ ఐ బిగిన్ అండ్ వేర్ డూ ఐ ఎండ్? ఈ ప్రాసెస్లో నాకు ఐ హ్యాడ్ గాటన్ ఇన్ టచ్ విత్ one person to my right and another person to my left. Very interesting. Now this person whom I met couple of times, 3 times, 4 times at Delhi, trying to understand exactly how to go about me gurtunda leda conversations. I was in Meghalaya Bhavan at that time, and one evening he came along with some half a dozen people. He likes keeping people around him, and I don't like keeping people around me at all. నా దగ్గరికి ఎవరైనా ఈ మాస్ను పట్టుకుని తిరిగి వచ్చి నానెత్తి మీద కూర్చోండి, ఎవరు ఈ అబ్బాయి అని చెప్పి. ఐ యూస్ టు థింక్ లైక్ దట్. ఏదైనా ఒక డీప్గా ఒక ఇష్యూ మాట్లాడదామంటే, లేదు సార్ మావాడున్నాడు, లేదు సార్ మీవాడు, ఇలాంటి మాటలే కానీ ముందుకెళ్ళేటటువంటి అవకాశాలు ఏం దొరకట్లేదు. ఆ కాన్వర్సేషన్లో ఒక స్టేట్మెంట్ హీ మేడ్. దట్ స్టేట్మెంట్ వాజ్ దట్ సార్, ఇఫ్ యూ గెట్ ఇన్, వీ కెన్ మేక్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ ద ఎంటైర్ సౌత్ ఇండియా. నేను అనుకున్నా, దిస్ బాయ్ హ్యాస్ టు బి టేకెన్ టు మెంటల్ హాస్పిటల్ అని. ఆనెస్ట్లీ ఐ సెడ్, ఏంటి అబ్బాయి ఇంత పిచ్చెక్కిపోయినాడు, ఏంటి ఇతను వల్ల ఏమన్నా అవుతుందా, ముందుకు వెళ్తుందని. బట్ దట్ కాన్వర్సేషన్, honestly, he was right and I was wrong. When he said that, I was very surprised.
ఆంధ్రాలోను తెలంగాణలోని దిక్కు లేదు మన కమ్యూనిటీకి. వాట్ ఆర్ వీ టాకింగ్ అబౌట్ కనెక్టింగ్ విత్ పీపుల్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్ అండ్ ఆల్ దాట్? అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, డూ వీ నో రియలీ దట్ దే ఆర్ అవర్ కమ్యూనిటీ పీపుల్ ఆర్ నాట్? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ బేసిస్ డూ వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ లైక్ దట్ అని నేను అనుకున్నాను అప్పట్లో. మై మైండ్ వాజ్ లైక్ దట్. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ అవర్ హిస్టరీ. అప్పటి వరకు నేను ఆ హిస్టారికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అసలు ఎప్పుడు చూడలేదు. దెన్ ఐ రియలైజ్ దాట్ ఇది కల్మషం లేని హృదయం, ఈ హృదయం. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక్కొక్కప్పుడు ఆయన ఏ హిస్టరీ చదవకపోయినా ఆయనకు కొన్ని విషయాలు అర్థమవుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎంతో హిస్టరీ చదివినా కొన్ని విషయాలు మాకు అర్థం కావు. బట్ దిస్ మ్యాన్ అండర్స్టూడ్ వెరీ ఇంట్యూటివ్లీ, ఐ విల్ పుట్ ఇట్ దిస్ వే, వెరీ ఇంట్యూటివ్లీ హీ ఫిగర్డ్ అవుట్ a truth which took some time for me to comprehend. That's the second point that I want to make this conversation. Then we started Icon, we moved some distance. Again innocence. ఈ కమ్యూనిటీలో ఎన్ని ముక్కలు అయిపోయినావు, ఒక ముక్క బాధపడుతుంది బికాస్ ఆఫ్ అస్, ఆర్ 5 ముక్కలు బాధపడుతున్నాయి బికాస్ ఆఫ్ అస్ అన్న విషయం నాకు అర్థం కాలేదు. అండ్ దట్ కాన్వర్సేషన్ విత్ మదన్, వెన్ హీ కేమ్ హోమ్, హీ స్పెండ్ 2 to 3 hours with me. He had dinner with me. And then he said a few things which made me feel the pain of the person who was communicating the thought process, whatever was the thought. Then I realized, okay, now there is another logic here. There is a, wheels within wheels అంటాం. గుర్తుండాలి ఈ మాట, ఇంగ్లీష్లో ఒక మంచి ఎక్స్ప్రెషన్. There are wheels, but within wheels there are wheels. సో ఈ సెకండ్ వీల్ని, ఇన్నర్ వీల్ని కనుక మనం అడ్రస్ చేయకపోతే బిగ్ వీల్ విల్ నాట్ మూవ్. The big wheel can move only when we start working on every nut and every bolt. That is how I came up with this thought of Maha Balija. ఈ ఫస్ట్ అనుకున్నప్పుడు గ్రేటర్ బలిజా అని నేను రాశాను ఇంగ్లీష్లో. బట్ స్లోలీ దానికి గ్రేటర్కి ఈక్వలెంట్ వర్డ్ కోసం వెతుకుతుంటే దెన్ సమ్వన్ సెడ్ మహా, సమ్వన్ సెడ్ ఎన్నెన్నో చెప్పారు. బట్ దానికి కూడా నాకు మహాబలిజా అన్న మాట, మహా అన్న మాట దీనికి యాడ్ చేయొచ్చు అన్నది నాకు బళ్ళా విజయ్ కుమార్ గారు అని విశాఖపట్నంలో ఉంటారు. వారు నాకు ఈ సలహా ఇచ్చారు, సార్ మీరు కావాలంటే దీన్ని మహా పెట్టుకోండి, మహా అయితే ఇది చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఇది ఫిట్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ వాస్ ట్రూ. సో రకరకాల కాన్వర్సేషన్స్లో రకరకాల థాట్ ప్రాసెస్ మన మైండ్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు మన డీవియేషన్ అవుతుంది. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ కాస్మిక్. ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఈ థాట్స్ అనేవి, థాట్ ఈజ్ ఎనర్జీ, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ ఈజ్ సర్క్యులేటింగ్ ఆల్ అరౌండ్. విచ్ థాట్ గెట్స్ ఇన్ టు యువర్ మైండ్ ఎట్ విచ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ and how do you take action based on that particular thought is something only cosmos can understand. You are a part of that cosmos. So this is how I saw that at that time. Then what happened? I take off from where Bala Srinivas has said. Now tell me, I want to ask you this question again. Who wags whose tail? Tail ante toka. Evari tokani evaru ఊపుతారు? చాలా విచిత్రమైన ప్రశ్న. Suppose you have a dog. Dog has a tail. Who wags the tail? Please tell me. The dog. Or the tail wags the dog. Have you ever seen the tail wagging the dog? No, I am yet to see. You have seen that? No. I don't think there is any creature in this world where a tail can wag the dog. I don't think there is any. Politics is the tail. Community is the big dog. And who is wagging whose tail? I'm asking you this question. If you are consolidated, politics will come and touch your feet. If you are not consolidated, you will go and beg at their feet. Simple point. How are we missing this? And when we are 4 crore people are bending their head before all kinds of jokers, and you are not able to comprehend that. And చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. రామ్మోహన్ రావు గారు ఈజ్ అవేర్. మాకు ఒక గ్రూప్ ఉంది, ఇదే మహాబలిజ గ్రూపే. ఆ గ్రూప్లో ఒక కోనసీమ నుంచే ఎవరు, ఎక్కడి నుంచి, మేము అమలాపురం. ఈ మహాబలిజ అని ఎందుకు అన్నారు, మహాకాపు అని ఎందుకు అనలేదు? నేనన్నా బుర్రలేని వాళ్ళతో నేనే అక్కడ ఆర్గ్యూ చేయాలా, నాకు ఓపిక లేదు. కానీ నాకు డిఫెన్స్గా మొత్తం రామ్మోహన్ రావు గారు కానీ ఇంకా నేను మాట్లాడలేక ఊరుకున్నాను. ఎందుకంటే హౌ మచ్ కెన్ యూ ఆర్గ్యూ విత్ పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ ఇంటెలిజెంట్ ఎనఫ్ టు కాంప్రిహెండ్ వాట్ యూర్ సేయింగ్? సో ఐ డిసైడెడ్ నాట్ టు రెస్పాండ్. కానీ నాకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఆ రోజున మహంతి వెంకట్రావు గారు కానీ రామ్మోహన్ రావు గారు కానీ
అందరూ ఒక్కసారి దే పైల్డ్ అపాన్ హిమ్ అండ్ దెన్ దే సెడ్ లుక్ వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్? యూర్ టాకింగ్ నాన్ సెన్స్, యూ హ్యావ్ నో ఐడియా వాట్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్. మా దగ్గర బలిజలని అది చెట్లెక్కి కళ్ళు తీసేవాళ్ళని అంటాము అని ఏదో ఒక పిచ్చి మాట ఏదో రాశాడు. ఇట్స్ సోషల్ మీడియాని వెపనైజ్ చేసేస్తున్నారు ఫూల్స్. దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద వెరీ పర్పస్ ఆఫ్ ది సోషల్ మీడియా అట్ ఆల్. దే ఆర్ sending all kinds of nonsensical messages and all that. But that fellow had to shut up. That's when I understood the concept of Maha Balija is really deepening in the society. And I did not need anybody to, I didn't need myself to defend myself. There were so many people who are willing to stand up for me, for a concept which is a uniting concept, not a dividing concept. We are uniting. When we want to unite, we must forget some of these silly divisions, which are not based on any historical consciousness at all. As a community, we are not historically conscious at all. It is time we learned our history. All of us, మనకంటే చిన్న చిన్న కమ్యూనిటీస్ ఎంత చక్కగా ఆర్గనైజ్ అవుతున్నాయి. కమ్మవారి చరిత్ర అని తిరుపురనేని రామస్వామి చౌదరి గారు 50 సంవత్సరాల క్రితం రాశారు. Go to any Kamma family and then ask them, can you please give me a copy of that book? They'll never give you. But right from the baby stage, they'll teach that this is what we are. How many of us do it? Tell me. Nobody does it. అసలు బలిజ కుల చరిత్ర ఎవరు రాశారో కూడా ఎవరికి తెలియదు. What kind of consciousness is that? How are you a community when you don't care for another person who belongs to our own family? What kind of community is that? So it is time we gained that consciousness, and once we gain that consciousness, there is going to be a phenomenal change. I am giving you my word. 10 years down the line, we will be the most powerful community in the whole country. And for that, all of you will have to stand up behind me. నేను ఒక్కడే కాదు, మొత్తం టీం. ఐకాన్ టీమ్ ఈజ్ such selfless people. You'll be surprised. People come on their own, spending their own money, their own energy, their own resources to be with us. Just, sir, oka opportunity event, sir, we want to serve the community. Inta passion in the community annadi నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ఇంత అర్థం కాలేదు. ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. అసలు మీరు ఇంత పేషెంట్గా ఇంతసేపు ఇక్కడ కూర్చున్నారంటేనే దట్ ఈస్ ఎ టెస్టిమోనీ టు ద ఫ్యాక్ట్ దట్ వీఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్ రైట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా గొప్పగా చెప్పారు కేఎన్ కుమార్ గారు. కమ్యూనిటీ ఎట్ క్రాస్ రోడ్స్ అనేది ఇంతమంది పెద్దలు ఇక్కడ దాదాపు నాతో చేరి 12 మంది 2 గంటల సేపు మనం మాట్లాడుకోవటం అక్రాస్ 4 స్టేట్స్, తమిళనాడు, కర్ణాటక, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇలా ఒక జాతిగా మనం అందరం ఇక్కడ కూర్చొని పొద్దున్న నుంచి 8 గంటల నుంచి వచ్చి ఇప్పుడు 5 గంటలు అవుతుంది, ఇంకా నడుస్తుంది. ఇలా వచ్చి కూర్చోవటమే మన యొక్క ఐకమత్యానికి, మన యొక్క ఆత్మీయతకు ఇది ఒక నిదర్శనం. ఇంతకుముందు చాలామంది పెద్దలు ప్రయత్నాలు చేశారు, వాళ్ళ పరిధిలో వాళ్ళు చేశారు. కానీ ఎలా అయిందంటే అది కుల సంఘాలుగా ఏవో కారణాల వల్ల రాజకీయ రంగులో దాన్ని తీర్చిదిద్దటం వల్ల మనం అనుకున్నటువంటి అభివృద్ధిని సాధించలేకపోయేది చారిత్రక వాస్తవం. ఎవరు ఒప్పుకోకపోయినా 30 to 40% పీపుల్ అక్రాస్ 4 స్టేట్స్ పేదరికంలోనే ఉన్నారు. నేను కళ్ళారా తూర్పుగోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి ప్రతి గ్రామం నేను చూశాను. నేను చెప్పినట్టు శ్రీనాథ్ గారు చెప్పినట్టు ప్రతి ఊర్లో చర్చ్ ఉంది, కాపులు ఉండేటువంటి ఊరు చర్చ్ ఉంది. అప్పుడే నేను గమనించాను ఎందుకు చర్చిలు క్రైస్తవ మతానికి పోతారనేది చాలా కారణాలు ఉన్నాయి, అంత దూరం మనం పోవటం లేదు. యాక్చువల్గా ఇది ఒక మహాప్రస్థానం. చెప్పాలంటే ఈ ఉద్యమం, ఈ జాతి ఉద్యమం అనేది ఒక మహాప్రస్థానం. ఆ మహాప్రస్థానంలో మనం అందరమే
నడవాల్సినటువంటి వాళ్ళమే. కొంతమంది ముందు పోతారు, కొంతమంది వెనుకుంటారు, కొంతమంది తోస్తుంటారు. పదండి ముందుకు, పడండి తోసుకున్నట్టు శ్రీశ్రీ గారు చెప్పినట్టు మనం ఈ ప్రస్థానాన్ని సాగించాల్సిందే. ఈ క్రాస్ రోడ్స్ నుంచి మనం ఏ దిశను పయనించాలనేది చాలా క్లియర్గా ఇప్పుడు ఉండేటువంటి 3 సంస్థలు, ఐకాన్ కార్పొరేట్ సర్వీసెస్, ఐకాన్ స్కూల్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ అండ్ సోషల్ హార్మనీ అండ్ మహా బలిజా డిస్ప్యూట్ రెజల్యూషన్ కౌన్సిల్ అనేది మార్గాన్ని మనకి చాలా స్పష్టంగా చూపిస్తున్నాయి. ఈ సెమినార్ ఈ బ్రేక్అవుట్ సెషన్లో ఈ దశలో మనం ప్రయత్నిస్తే మనం మంచి దశకి పోగలం అనేటువంటి ఒక నిర్దేశాన్ని ఇక్కడ మనం చూడగలుగుతున్నాం. ఇది చాలా కష్టం అని మీరు అనుకోవద్దు. రాజకీయంగా డబ్బులుంటేనే రాజకీయం చేయాలని ఏం లేదు. సరైనటువంటి మనుషులు, ఎంతోమంది ఉత్తములైనటువంటి రాజకీయ నాయకులు మనం చూస్తున్నాం. రాజకీయంగా ప్యాట్రనేజ్ లేకుండా ఒక కమ్యూనిటీ ముందుకు రావడం అనేది చాలా కష్టం. కానీ చాలా కమ్యూనిటీస్ ముందుకు వచ్చాయి. మనం ఆ ఉప్పు నీటిలో పోవద్దు. అది ఒక ఉప్పు నీరు. ఈ డబ్బు వల్ల మనం రాజకీయంలోకి పోదాము, లేకపోతే ఏదో స్టేటస్ వల్ల పోదామని కాకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎవరో వస్తారని ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూడకుండా మనల్ని మన కోసంగా మనం ఈ 4 రాష్ట్రాలు ఉండేటువంటి ఈ మహాబలిజ జాతి మన కోసంగా మనం నడవాలని, అందుకోసం ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ఈ 3,000 మంది, ఇక్కడ ఉండేటువంటి చాలా పెద్దలు అందరూ తలా ఒక చేయేస్తే ఇది పెద్ద ఉద్యమంగా ముందుకెళ్ళి మనం అనుకున్నటువంటి అభివృద్ధిని సాధించగలమైన నమ్మకంతో మీ అందరికీ ఇంకోసారి కృతజ్ఞతలు, అభివందనాలు. Hello. Hello. Can you please hear? ఇప్పుడు 4 బ్రేక్అవుట్ సెషన్స్ జరిగాయండి. వీ థాట్ వీ వర్ అండర్ సబ్స్క్రైబ్డ్ మా విమెన్ ప్యానెల్లో, కానీ దట్ ఈస్ ద ఫెంటాస్టిక్ ప్యానెల్ డిస్కషన్ దట్ వీ హ్యాడ్. అండ్ యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ టు టెల్ యూ పీపుల్ దట్ వీ ఆర్ రియల్ ద బ్యాక్ బోన్ అండ్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఎనీ ఫ్యామిలీ. మేము సరిగా ఉంటే కుటుంబాలు సరిగా ఉంటాయి, కుటుంబాలు స్వర్గసీమలు అవుతాయి. కమ్యూనిటీకి మనకి చాలా ల్యాకింగ్ ఉంది. అంటే వేరే కమ్యూనిటీస్లో విమెన్ చాలా యాక్టివ్గా బిజినెస్లో దే ఆర్ టేకింగ్ పార్ట్ కాబట్టే ఫ్యామిలీస్ ఫ్లరిష్ అవుతున్నాయి ఎకనామిక్గా. ఈరోజు నేను ఇప్పుడు చేసే రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఇక్కడున్న మెన్ అందరికీ ప్లీజ్ డూ అండర్స్టాండ్ దట్ ఎంకరేజ్ యువర్ విమెన్ టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ కమ్యూనిటీ యాక్టివిటీస్ అండ్ టు బీ ఫినాన్షియలీ ఇండిపెండెంట్. అది మాత్రం తప్పకుండా గుర్తుంచుకోవాల్సిందిగా అందరినీ కోరుతూ, నెక్స్ట్ టైము విమెన్ ప్యానెల్ జరుగుతున్నప్పుడు మీ అంతటి మీరు రండి, మేము వచ్చి మిమ్మల్ని అడగకూడదు. రైట్? ఓకే. సో ప్యానెల్ డిస్కషన్స్ అయిపోయినాయి. వెల్త్ జనరేషన్ గురించి, కమ్యూనిటీ క్రాస్ రోడ్స్ గురించి అన్నీ డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు మనం మన కమ్యూనిటీలో ఉన్న గొప్ప మంచి వ్యక్తులు వాళ్ళ సక్సెస్ని సత్కరించుకోబోతున్నాము. There are so many people who have accomplished so big in their lives. And కొన్ని జీవితాలు చూస్తే మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట,
అంటే ఒక జీవితంలో ఇంత చేయొచ్చా అనిపిస్తుంది. సంక్రాంతి చంద్రశేఖర్ గారి స్టోరీ మార్నింగ్ చూసి ఉన్నారు. అలా అంత చేయొచ్చా ఒక మనిషి అని అనిపించి ఉంటుంది మీకు చాలామందికి. అంటే నార్మల్గా ట్రాజడీ అయితే కనుక నా జీవితంలో నీకేమైందో నీకు తెలియదు, నువ్వు నాకు మోటివేషన్ క్లాసులు ఇవ్వకు అని అని అంటాము. కానీ ఆయన ఏం చేశారు, ఆయన కొన్ని లక్షల మంది జీవితాల్లో ఆయన వెలుగుని నింపారు, తన జీవితం చీకటి అయినా కానీ. అలాగే సింహాద్రి చంద్రశేఖర్ గారు, he is such a sweet and nice person. He was telling you, every one of us, with whatever we have, we can make a difference to the human mankind, right? మన fellow human being కి మన చేతన అయినంత చేయొచ్చు అని. ఇప్పుడు మనం ఐకాన్ లెజెండ్స్ అవార్డ్స్ని ఇవ్వబోతున్నాము. ఐకాన్ లెజెండ్స్ అవార్డ్స్ ఆర్ దోస్ అవార్డ్స్ దట్ we give to people who have proven success in their fields and also have contributed to the society. So we are going to start. సారీ టు ఇంటరప్ట్ మ్యామ్. యాక్చువల్లీ మార్నింగ్ నేను ఆ పాట విన్నాక ఎవరో ప్రొఫెషనల్ రైటర్ రాశారు అనుకున్నాను, నాకు సార్ ఇప్పుడే చెప్పారు మేడం రాశారు ఆ సాంగ్. సో మా అందరి తరఫున డెఫినెట్గా మన వాడికి విషెస్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే మీ అందరూ ఏమనుకున్నారంటే లాస్ట్ టైం విజయ్ కుమార్ గారు రాశారు, ఆయన మంచి సినీ నేపథ్యం ఉన్న రచయిత, ఆయన రాశారు. బట్ మేడం రాయడం అనేది రియల్లీ వి సర్ప్రైజ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. Give her a big hand. I think she wrote very well. She has quit her job and she has taken icon as the full-time passion. I think she deserves a big hand. నేను ఇందాక లంచ్లో సార్ కలిసినప్పుడు, సార్ ఒక చాలా పెద్ద ఇది వచ్చేసింది సార్, ఎంబీడీఆర్సీకి ఒక కంప్లైంట్ ఉంది అన్నాను. ఏంటమ్మా అంటే, సార్ నేను ఇది ఏమి చిత్రమో పాట నేను రాశాను సార్, నా రైటర్గా నన్ను పేరు అనౌన్స్ చేయలేదు, నేను అలిగాను, ఐఎమ్ హర్ట్ అన్నాను. ఐఎమ్ హర్ట్ అంటే లేదు అన్నారు. అంత గుర్తుంచుకుని పాపం మళ్ళీ ఐకాన్ కార్పొరేట్ చైర్మన్గా హీఈస్ లైక్ అ ఫాదర్ ఫిగర్, సచ్ అ స్వీట్ పర్సన్. ఫస్ట్ టైం మాకు యూత్ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చినప్పుడు పిల్లలందరినీ చూసి ఆయన అన్నారు, వీళ్ళందరికీ మంచి టీషర్ట్స్ విత్ ఐకాన్ స్కూల్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ లోగో ఇద్దామమ్మా అని. అవి వేసుకుని పిల్లలు బొండాడి రాఘవేంద్ర గారు ఆఫీస్లో తిరిగారండి. అంటే పిల్ల వచ్చిన వాళ్ళు పులుల్లాగా అనమాట, ఆమెలాగా నడుస్తూ తిరుగుతూ ఉంటే ఐ ఫెల్ దాట్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అ టీ షర్ట్, వీ హ్యావ్ చేంజ్డ్ అ బెట్ అండ్ ద డ్రెస్ ఆల్సో హ్యాడ్ గివెన్ అ సెన్స్ ఆఫ్ వాట్ యు కాల్ ఒక ప్రైడ్ లాగా స్కూల్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ వేసుకొని. సార్ యూఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ ఫర్ అస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. రైట్ నౌ ఇప్పుడు తెలిసింది కదండి ఇదేమి చిత్రమో పాట ఆండాలు రాసింది. ఓకే, నౌ వి మూవ్ ఆన్ ఐకాన్ లెజెండ్స్ అవార్డ్స్ గురించి. షల్ ఐ స్టార్ట్? రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్, మహాబలిజ సోదరి మండలందరికీ రిక్వెస్ట్, మీరు మీ సీట్లలో ఆసీనులు అవ్వండి. కమింగ్ టు అస్ ఇస్ సచ్ ఎ కన్నుల పండుగ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. అంటే మన మహాబలిజ కమ్యూనిటీ నుంచి మన కమ్యూనిటీలో ఇంత గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారా అనిపించే గొప్ప వాళ్ళని మీ ముందు ఆవిష్కరించబోతున్నాం, ఐకాన్ లెజెండ్స్తో సత్కరించబోతున్నాం, ఎమర్జింగ్ లీడర్స్ అవార్డ్స్తో సత్కరించబోతున్నాం. ఐ వాంట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు టేక్ యువర్ సీట్స్ and maintain silence. ఐకాన్ అవార్డ్స్ సెరమనీకి ముందు ఇంకొక చిన్న అనౌన్స్మెంట్. లాస్ట్ ఇయర్ నేను కూడా వెళ్ళి ఉన్నాను వైజాగ్ శారీ వాక్, చాలా వెరీ వెల్ కండక్టెడ్ అండ్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్లీ కండక్టెడ్. ఐ రిక్వెస్ట్ కేఎన్ కుమార్ గారు టు కమ్ ఆన్ టు ద డైస్, శ్రీ సిఎస్ రావు గారు అండ్ ఆల్సో రామ్మోహన్ రావు గారు. ఐ రిక్వెస్ట్ బివి నాయుడు గారు ఆల్సో టు కమ్ ఆన్ టు ద డైస్. జగదీష్ బాబు గారు, ఎన్వి రావు గారు ఉన్నారు, ఎన్వి రావు గారు కూడా ఉన్నారు. ఐ రిక్వెస్ట్ ఎన్వి రావు గారు. వైజాగ్లో శారీ వాక్, Team Vizag is here and a big round of applause. They have come here. స్పిరిట్ ఆఫ్ వైజాగ్ సొసైటీ వాళ్ళు వాళ్ళ బుక్ లాంచ్ కోసం ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు.
Ladies and gentlemen, a big round of applause. The Spirit of Vizag Society వాళ్ళ బుక్ లాంచ్ జరుగుతుంది. ప్లీజ్ వీళ్ళు ఐకాన్ స్పిరిట్ని ఎంత బాగా తీసుకువెళ్తున్నారో ముందుకి. ప్లీజ్ దే డిజర్వ్ అ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్. నీదొచ్చిన అందరినీ దయచేసి మీ సీట్లలో కూర్చోమని కోరుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు చాలా ఇంపార్టెంట్ అకేషన్ ఇన్ దిస్ హోల్ ఈవెంట్లో, అంటే మన కమ్యూనిటీలో ఇంతమంది గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారని చెప్పి వాళ్ళని సత్కరించుకోవడంలో మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే వాళ్ళ నుంచి స్ఫూర్తి పొంది మనం కూడా మన వంతుగా ఏం చేయగలమని ఆలోచించవచ్చు. ఇంత మంచి ఎథిక్స్ అండ్ వాల్యూస్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఉన్న పీపుల్ మన మధ్య ఉన్నారని మంచి ఒక ఫీలింగ్తో ఇమోషన్తో మనం ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళొచ్చు. సో ప్లీజ్ to honor them and to respect them, I expect you people to maintain silence and decorum. Right, I start. The first Icon Legend Award goes to Dr. Rajender Mangari Garu. Dr. Rajender Mangari Garu, he is a retired judge, former director at Judicial Academy. I request Ms. Padmavati Garu to come and read the citation.
I'm sorry, I request AV team to play the AV on Rajendra Mangari garu. న్యాయం మరియు సాహిత్యం రెండింటినీ కలిపి ప్రయాణం సాగిస్తున్న మహాయాత్రికులు డాక్టర్ మంగారి రాజేంద్ర గారు. వారి తండ్రి ప్రముఖ ఆయుర్వేద వైద్యులు డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు. వేములవాడ గడ్డపై పుట్టిన రాజేంద్ర గారు ఒక బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి. రిటైర్డ్ న్యాయమూర్తిగా, కవిగా, కథా రచయితగా, కాలమిస్టుగా వారి ముద్ర శాశ్వతం. కవిత్వం, కథలు వారి హృదయ స్పందనలు. జింబో అనే కలం పేరుతో సాహిత్య సాగరంలో మెరుస్తున్న ఒక నక్షత్రం వారు. వారి వృత్తిపరమైన ప్రయాణం ఒక మహాకావ్యం. జిల్లా సెషన్స్ జడ్జిగా, ఆంధ్రప్రదేశ్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ డైరెక్టర్గా, తెలంగాణ రాష్ట్ర పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సభ్యునిగా పనిచేసిన తర్వాత తెలంగాణ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ డైరెక్టర్గా వారికి ప్రత్యేక గౌరవాన్ని ప్రభుత్వం అందించింది. సుమారు 50 న్యాయ సంబంధిత పుస్తకాలు తెలుగు, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో రచించారు. కోర్టు తీర్పులను తెలుగులో వెలువరించి ఒక కొత్త ఒరవడిని సృష్టించారు రాజేంద్ర గారు. ఇది భాషా సమానత్వానికి వారు చేసిన క్రాంతి. తెలుగులో న్యాయపాలన అని వారు రాసిన పుస్తకం అధికార భాషా సంఘం, జ్యుడిషియల్ అకాడమీ చేత సంయుక్తంగా ప్రచురించబడింది. ఆయన స్ఫూర్తితో ఎందరో న్యాయమూర్తులు తెలుగులో తీర్పులు వెలువరిస్తున్నారు. చట్టపరమైన విషయాలపై అనునిత్యం వ్యాసాలు రాస్తూ సమాజాన్ని చైతన్యం చేస్తున్నారు రాజేంద్ర గారు. ఎన్కౌంటర్ మరణాలు, న్యాయపాలన అన్న అంశంపై వారు చేసిన పరిశోధనకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ 2022 డిసెంబర్లో రాజేంద్ర గారికి డాక్టరేట్ ప్రదానం చేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ జ్యుడిషియల్ అకాడమీ మొదటి ప్రచురణ ఫోకస్ ఆన్ క్రిమినల్ లా కూడా వారిదే. మా వేములవాడ కథలు, జింబో కథలుతో కథా సాహిత్యంలో చెరగని ముద్ర వేసిన రాజేంద్ర గారు హాజిర్ హై అంటూ నేర న్యాయ వ్యవస్థపై రాసిన కవిత్వం అపూర్వం. పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు యూనివర్సిటీ నుండి కీర్తి పురస్కారం, ప్రతిభా పురస్కారం, ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికార భాషా సంఘం నుండి భాషా పురస్కారం, తెలంగాణ సారస్వత పరిషత్ నుండి వరిష్ఠ పురస్కారం, సహృదయ సాహితీ సంస్థ నుండి రాళ్లబండి కవితా ప్రసాద్ పురస్కారం, కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారాలు వారి సాహిత్య ప్రభావానికి ఉదాహరణలు. ఇంతటి ప్రతిభాశాలిని ఐకాన్ లెజెండ్ అవార్డుతో గౌరవించటం ఐకాన్ చేసుకున్న అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము. గౌరవనీయ డాక్టర్ మంగారి రాజేంద్ర గారు ఒక బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి. రిటైర్డ్ న్యాయమూర్తిగా, కవిగా, కథా రచయితగా, కాలమిస్ట్గా మీ ముద్ర శాశ్వతం. జింబో కలం పేరుతో వినీల ఆకాశంలో మెరుస్తున్న సాహిత్య నక్షత్రం మీరు. మీ వృత్తి జీవితం ఒక మహాకావ్యం. 50కి పైగా న్యాయ పుస్తకాలు రచించి తెలుగులో తీర్పులిచ్చి న్యాయాన్ని సామాన్యుల ముంగిట నిలపాలని, సగటు మనిషికి వ్యవస్థపై నమ్మకం కలిగించాలని నిరంతరం పరితపించిన ఉన్నతాదర్శ ప్రేరితుడైన వ్యక్తి శ్రీ రాజేంద్ర గారు. న్యాయపాలన అని తెలుగులో మీరు రాసిన పుస్తకం మీ దార్శనికతకు నిదర్శనం. ఎన్కౌంటర్ మరణాలుపై పరిశోధనకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుండి డాక్టరేట్ అందుకున్నారు. మీరు మా అందరికీ స్ఫూర్తి ప్రేరణ మాత్రమే కాదు, మీ నడవడి, మీ జీవన విధానం భావితరాలకు ఆదర్శం. మీ రచనలు హృదయాన్ని తాకుతాయి, సమాజాన్ని మారుస్తాయి. మీ కథనం, కవనం మాకు కరదీపికలు. మీ వృత్తి జీవితం ఈ దేశానికి వెలుగునిచ్చే ఒక ఉజ్వల న్యాయదీపం. మీ వినమ్ర వ్యక్తిత్వానికి, అద్వితీయ విద్వత్తుకు, పలు విధాలుగా జాతికి చేసిన సేవలకు గుర్తింపుగా ఐకాన్ లెజెండ్ అవార్డుతో మిమ్మల్ని సత్కరించడానికి ఐకాన్ గర్విస్తోంది. మీకు శుభాభినందనలు. గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులతో అలాంటి మనిషి. ఆయన పుస్తకాలు నాకు ఆయన ఒక బుక్ ఇచ్చారు, నేను ఎంతో సంతోషపడతాను. అందులో కథలు ఎంత చక్కగా హృదయాన్ని తాకుతాయో చెప్పలేను. అండ్ ఆయన ఒక మంచి లాయర్ గారే కాదు, చాలా మంచి రచయిత కూడా. ఇప్పుడు ఐ రిక్వెస్ట్ రంగిశెట్టి జగదీష్ బాబు గారు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ బై4. రంగిశెట్టి జగదీష్ బాబు గారు, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ బై4, టు కమ్ ఆన్ ది డయస్. ఐ రిక్వెస్ట్ రాజేంద్ర మంగారి గారు, సార్ అవార్డు తీసుకోవడానికి మీరు రావాలి సార్.
say a few words. ముందుగా అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు నాకు ఈ రకంగా సన్మానం చేయడం కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంటుంది. కానీ కుమార్ గారు, మెండి చక్రపాణి గారు తప్పకుండా మీరు తీసుకోవాలి అన్నారు. సరే, అప్పుడు ఒప్పుకున్నాను. అయినప్పటికీ పొగిడినా కూడా చెప్పినా కూడా కొంత ఎమోషనల్ కంటెంట్కి లోనయ్యే అవకాశం నాకు ఎక్కువగా ఉంటుంది. అట్లా ఉంటుంది. కాకపోతే 2-4 మాటలు చెప్తాను. ఇంత వ్యవహారం అంటే ఇంత రకంగా ఐకాన్ నడిపిస్తున్నందుకు కుమార్ గారిని చూసినా, మెండు చక్రపాణి గారిని చూసినా మనం కూడా ఇంక కొంత చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, చేయట్లేదు అని అనిపించింది. జనరల్గా ఎట్లా ఉంటుందంటే మన క్యాస్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు ఒక విషయం చెప్పాలనిపిస్తుంది. పుట్టక ముందు తెలియదు నేనెవరినో, నేనేమిటో. అమ్మ గుడికి తీసుకొని వెళ్తే తెలిసింది రాముడు కృష్ణుడు దేవుళ్ళని. స్కూల్లో అడ్మిషన్ ఫారం నింపుతున్నప్పుడు తెలిసింది నేను భారతీయుడునని, హిందువునని. పై చదువుల్లో చేరుతున్నప్పుడు తెలిసింది నా రిజర్వేషన్ సంగతి. ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత తెలిసింది నా కులం విలువ. అప్పటిదాకా కులం అంటే ఏమిటో తెలియని నాకు ఉద్యోగంలో చేరిన తర్వాత వీడి కులం ఏమిటి, వీడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అనే విషయం తెలిసినటువంటి సందర్భం. జనరల్గా ఏమిటి మనకు వీళ్ళ గురించి కూడా 2 మాటలు చెప్పాలి. జనరల్గా మనం ఒక ప్లంబర్ని రమ్మంటే వాడు 9 o'clock వస్తానని చెప్పి 9 o'clock వచ్చాడనుకోండి, చాలా ఆశ్చర్యానికి లోనవుతాం. అట్లాగే మన పిల్లలు హోంవర్క్ చేయాలి అన్నప్పుడు 1 గంట ముందుగా చేసినట్లయితే అది చూసి కూడా ఆశ్చర్యానికి లోనవుతాం. తర్వాత రాజకీయ నాయకుడు ఏదైనా వాగ్దానం చేసి ఆ వాగ్దానం నెరవేరిస్తే కూడాను ఆశ్చర్యానికి లోనవుతాం. కానీ కుమార్ గారు, చక్రపాణి గారు అత్యంత ఆశ్చర్యానికి లోను చేస్తున్నారు. వాళ్ళు సమయాన్ని, మిగతా విషయాలన్నీ కూడా గమనించినప్పుడు. అత్యంత విజయవంతమైన వ్యక్తులు కూడా అత్యంత విశ్వసనీయత కలిగి ఉంటారు. వీరందరికీ, ఈ సభలో ఉన్న మీ అందరికీ నా గురించి 4 మంచి మాటలు చెప్పిన మిత్రులకి, వాళ్ళందరికీ కూడాను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, మీ అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. రాజేంద్ర మంగారి గారు మనవారు అని చెప్పుకోవడం మన అందరికీ గర్వకారణం. నౌ వి మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ అవార్డ్. డాక్టర్ మిద్దె శాంతిరాముడు గారు ఐకాన్ లెజెండ్ అవార్డు ఇచ్చుకొని సత్కరించుకోవడం మన అందరికీ ఎంతో గర్వకారణం. ఐ రిక్వెస్ట్ ద ఏవి టీమ్ టు ప్లే ద ఏవి ఆఫ్ మిద్దె శాంతిరాముడు గారు. Dr. Midde Santiramudu was born on 8th July 1954 in Cherupalli, Kurnool district, Andhra Pradesh, into a humble peasant family. As a child, he worked in stone quarries to fund his schooling. Yet, his determination to learn never wavered. He rose from those difficult beginnings to become a school and university topper. Though he could have pursued a glittering academic career, his vision was larger. In the 1980s, with the noble motto Education for Peace, he began establishing institutions that today stand as beacons of learning. Starting with the Nandyal Public School in 1986, he went on to create a vast group of institutions, from junior college to engineering, medical, pharmacy, nursing and management colleges. In 1995, the then Prime Minister of India, Sri P.V. Narasimha Rao, laid the foundation stone for RGM College of Engineering and Technology, a proud milestone in this journey. Today, over 16,000 students study under his umbrella, with more than 20% receiving free education. To bring quality healthcare to people, in 2003, he founded Santiram General Hospital and later Santiram Medical College. These have served over 20 lakh patients, provided free food to inpatients, conducted more than 1,25,000 free cataract surgeries, and partnered with Smile Network International to provide free cleft lip and palate surgeries. His Santiram Seva Samiti continues to extend healthcare and welfare to the poorest families. For his extraordinary contributions, Dr. Santiramudu has been honored worldwide. In 2004, the Cosmopolitan University, Missouri, USA conferred upon him an honorary doctorate in education. The World Peace and Safety Council, Chennai, bestowed the title Vidyaratna. The World Book of Records, London, recognized him with the Excellency Award
for his service to society. From a barefoot boy walking miles to school to an educationist, philanthropist, and institution builder, his journey is nothing short of inspirational. For his selfless service in education, healthcare, and social upliftment, ICON is proud to confer the ICON Legend Award to Dr. M. Santiramudu. ఎంత గొప్ప జర్నీయో చూడండి, ఫ్రమ్ క్వారీస్లో పని చేసుకుంటూ అంత లెవెల్కి ఎదగడం అంటే దట్స్ ఆల్ ప్యూర్ డిటర్మినేషన్. 16,000 స్టూడెంట్స్, 1,25,000 సర్జరీస్. ఆయన గురించిన సైటేషన్ చదవడానికి దివ్యశ్రీని ఐ రిక్వెస్ట్ దివ్యశ్రీ టు రీడ్ ద సైటేషన్. Respected Dr. M. Santiramudu Garu, your life is a shining testimony of resilience and vision. From working in stone quarries as a young boy to emerging as a builder of institutions, your journey reflects extraordinary courage, humility, and unwavering belief that education is the true force of transformation. Rising from hardship, you have become a symbol of hope, showering generations that no obstacle is too great when driven by purpose. Through your dedication, thousands of students have found the light of education, and countless families have been uplifted with dignity and opportunity. Your hospitals have served lakhs of patients with healing and compassion, proving that leadership is not measured in wealth or titles, but in lives touched and futures changed. You embody the rare ability to turn personal struggle into a lifelong mission of service, blending determination with humanity. A visionary educationist, a compassionate philanthropist, and a tireless servant of society, you stand as an inspiration for all who believe in values and service. Your legacy will continue to inspire generations to learn, to serve, and to build with compassion. With immense respect and pride, ICON proudly presents the ICON Legend Award to you. Thank you. I request Rameshwar Rao Garu, Managing Director Rakshit Pharma, to come onto the dais and hand over the ICON Legend Award to Mr. Santiramudu Garu. గౌరవనీయులు పెద్దలు చక్రపాణి గారు, కుమార్ గారు, మిగతా ఐకాన్ ఫౌండర్ మెంబర్స్ అందరికీ ఈ మహాబలిజ తరపున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇప్పుడే జరిగిన ఒక ఈవెంట్లో కమ్యూనిటీ ఆన్ ది క్రాస్ రోడ్స్ అనే టాపిక్ మీద చాలా విశ్లేషణ జరిగింది. అందులో ముఖ్యంగా గమనించవలసిన విషయం ఏమిటంటే, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కానీ దాదాపు 674 నుంచి 620 మండలాలు ఉన్నాయి ఈ రెండు స్టేట్స్లో. ఒక్కో స్టేట్లో 600 ఉన్నాయి. సెన్సెస్ అనేది ఇంతవరకు ఈ మహాబలిజ వంశానికి సంబంధించిన మిగతా సెక్షన్ క్యాస్ట్ అన్నీ కూడా ఒక గొడుగు కిందికి వచ్చాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు సెన్సెస్ తీయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం. ఈ సెన్సెస్ తీయడానికి ఈ ఐకాన్ సంస్థ తరపున ప్రతి మండలానికి ఒక టీముని ఏర్పాటు చేసి వారి నుంచి కూడా సెన్సెస్ తీసుకొని మొత్తం ఆంధ్రదేశంలో మొత్తం ఆంధ్రదేశంలో
ఉన్న ఈ 674 మండలాల్లో ఈ మహాబలిజ క్యాస్ట్కు సంబంధించి ఎంత పాపులేషన్ ఉంది, ఆ పాపులేషన్లో కూడా ఏ విధంగా స్టేజ్లో ఏ స్టేజ్లో వాళ్ళు ఉన్నారనేది కూడా సెన్సస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఇప్పుడు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు ఒక రకమైన స్టాటిస్టిక్స్ ఇస్తూ మన కులాన్ని దిగజారుస్తున్నారు. ఇప్పుడే పెద్దలు చెప్పినట్టు తెలంగాణలో కానీ కర్ణాటకలో కానీ 40 లక్షల జనాభా ఉంటే కేవలం 14 లక్షలు 16 లక్షలని తీస్తున్నారు. వీటికన్నిటికీ సమాధానం చెప్పడానికి ఏకైక మార్గం ఏంటంటే ఆ రోజు 2010లో నందన్ నీలేకర్ గారు ఆధార్ సిస్టాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి అది 2015లో దాన్ని స్టాట్యూట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఈ మహాబలిజ సంఘం తరపున ఈ విధమైన మన సెన్సెస్ స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకోగలిగితే మన కులం ఈ విధంగా ఉంది. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 1,20,00,000 ఉంది, తెలంగాణలో 40 లక్షలు ఉంది, కర్ణాటకలో ఎంత ఉంది, తమిళనాడులో ఎంత ఉందని దాని డీటెయిల్స్ తయారు చేసి ఒక ఎవిడెన్స్ తయారు చేసుకుంటే రాబో తరాలకు రాబో రోజుల్లో ఏ రాజకీయ పార్టీకైనా మా స్ట్రెంత్ ఇద్దందని చెప్పడానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి వారికి ఈ విధంగా మనస్ఫూర్తిగా వారికి సలహా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వారు తప్పకుండా దాన్ని నెరవేర్చాలని ఆశిస్తున్నాను. జై హింద్. మిద్దె శాంతిరామ గారిని గురించి విన్నాక మీకు అనిపించి ఉండాల్సిన అంశం ఏంటంటే ఆయనలాగా 16,000 మందికి చదివించలేకపోయినా 1,25,000 మందికి మనం ఫ్రీ సర్జరీలు చేయించకపోయినా ఒక్కరికైనా చేస్తే మన వంతుగా మన కమ్యూనిటీ చాలా బాగా ఫ్లరిష్ అవుతుందని మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నౌ వి మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ ఐకాన్ లెజెండ్ అవార్డ్. శ్రీ బివి నాయుడు గారు, మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ స్టార్టప్ ఎక్సీడ్ అండ్ ద చైర్మన్ కర్ణాటక డిజిటల్ ఎకానమీ మిషన్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కర్ణాటక ఇనిషియేటివ్. బివి నాయుడు గారు ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతిసారి మాట్లాడిన ప్రతిసారి సో మెనీ యంగ్స్టర్స్ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ దట్ వీ ఆల్సో హ్యావ్ టు స్టార్ట్ అవర్ బిజినెసెస్ అని. సో I request AV team to present the AV. ICON is proud to celebrate more than 3 decades of the journey of Sri B.V. Naidu Garu, a true architect of India's digital growth story. He is widely credited for driving the government and the industry to work for a higher purpose with foresight and dedication. From a young technocrat in the corridors of government to a visionary entrepreneur and venture capitalist shaping India's digital future, the journey of Sri B.V. Naidu is nothing short of legendary. Dr. Naidu began his career as a science and technology officer in the Department of Electronics in 1987 when he played a pioneering role in launching India's first email network and internet node. His vision transformed Bengaluru into the Silicon Valley of India, catalyzing growth from just 13 software companies to today's thriving global hub. From pioneering India's first email network to transforming Bengaluru into a global IT hub, his vision has created opportunities that have touched millions of lives. His entrepreneurial journey, starting from the time he founded the startup Exceed Ventures through the Gain and First Meridian, bring out his commitment to innovation, job creation, deep technology and nation building. By supporting the deep tech startups, he is fueling innovation in cybersecurity, semiconductors, space, fintech and agri-tech. As chairman of the Karnataka Digital Economy Mission, he spearheaded the Beyond Bengaluru initiative, taking technology and opportunities to Mysuru, Hubbali, Belagavi and Mangaluru. Dr. Naidu is also a recipient of Karnataka Rajyotsav Award and the NASSCOM Pioneer Award. Today, the ICON feels proud to honor him with the ICON Legend Award, a true enabler of growth, a catalyst for change, and an enduring inspiration for generations of our country's youth. I request Dr. P. Rammohan Rao Garu, former Chief Secretary, Tamil Nadu, to come onto the dais to hand over ICON Legend Award to Dr. Sri B.V. Naidu Garu. I request Hiranmayi to read the citation. Esteemed Sri B.V. Naidu Garu, you are a visionary technocrat, a trailblazing entrepreneur and a cornerstone of India's digital revolution. With extraordinary foresight and commitment, you have transformed Bengaluru into India's Silicon Valley and paved the way for the nation's internet era. From launching the first email network
to championing deep tech and startup innovation, your journey embodies brilliance, determination, and an unwavering faith in technology's power to transform lives. You are a creator of opportunities, a guide for entrepreneurs, and a vital link between government and industry, always driven by higher purpose. Through initiatives like Beyond Bengaluru, you fostered inclusive progress, ensuring technology and growth uplift every region. Your entrepreneurial spirit has generated jobs, sparked innovations, and positioned India prominently on the global digital stage. A catalyst for change, a nurturer of talent, and a lasting inspiration, your life's work exemplifies service through innovation. With deep admiration for your transformative leadership and enduring contribution, ICON proudly presents you with the ICON Legend Award. So that particular garland is made with cardamom. So it has all cardamom, the pure cardamom. It's been brought from Madurai and Theni by our Tamil Nadu Maha Balija people. So we're grateful to them for giving that. This is a very rare thing, an extremely expensive kind of spice, as you know. Thank you, sir. So have a word. Sri K.N. Kumar garu, Mendu Chakrapani garu, Ramohan Rao garu, and ladies and gentlemen. I felt very warm when this award has been given to me. I felt the kind of service what Mr. Kumar and Chakrapani garu and Ramohan garu is doing, much more than what we have done in our lives, particularly for the community. For me, in 1984, I left the Andhra. I did my master's in Chennai, Madras Institute of Technology, and then joined the government because that time there are only two options. There is no industry. Either you join the government or leave the country. I chose to stay back in India and I joined the government in Delhi. And my journey has started as a scientist and technocrat. And that's where I could able to do first ever email in the country and first internet in the country. And also, I remember teaching, Prime Minister Chandrasekhar at that time, how to send the email, etc., etc. That gave me a great pleasure. Then I was on the UND fellowship, etc., etc. But I always, what inspired me is try and do something first time in the country. That inspiration, that motivation drove me to Bangalore. And I set up the first international gateway, broke the monopoly, and supported the industry to grow from scratch. 13 companies, even I saw the companies like the Infosys, Wipro, 200, 300 people companies in 1991, 1992. Since then, I've been supporting the industry. But what pleasure, most of the pleasure has come was when I was head of the Software Technology Parks of India. And that is when in Bangalore, jobs were not there that time in 1994, 95. The only thing I got connected to the community is through my parents. My mother comes from the West Godavari and my father comes from the East Godavari. Their only job is anybody comes from West Godavari, East Godavari, I should get them a job within 1 week. Otherwise, they used to, trouble me a lot. That is when I saw the importance of the community because they used to, hundreds of the people I supported from 1994, 95, 96 onwards till 2006. Every time my mother, I come back to the home, in the hall my father sits and I gave that boy's CV to you, have you done something? And my mother asked me, have you done, that Tanaku fellow has come, have you done something? So when I go to home, I need to get prepared that, I used to ask my secretary, did we find a jobs for these people? That's when I must tell you, that gave me a lot of satisfaction, much more than what I did in my career. Second thing is, when I came to
Many people talk about the architecting the IT industry in India. What the God has given me an opportunity. Every small thing, either in terms of the policy, in terms of the government initiative, in terms of anything. Last 30 years, I've been doing this for the country. But in 2007, I thought enough is enough. People around me are becoming millionaires. I'm supporting, patting my back. Then I just, one fine day, I thought I'll leave the government. I left the government and started my entrepreneurial journey. Many things I did, but finally I settled in supporting that entrepreneurs through my Startup Exceed Venture Fund and my acceleration program and all that. Even then, my service to the government continued, even though I became an entrepreneur. In every government policy committee, everything, last 35 years, I was there in Bangalore, Karnataka. And 4 years back, they asked me to head this organization called Karnataka Digital Economy Mission. There's a new chapter you need to write. We wrote a next 20 years chapter promoting how to do the Beyond Bangalore initiatives in Mysore, Mangalore, Hubli, Dharwad. And that has been very, very successful. We could able to attract the industry to those areas. Because as I always say that if at all India has to become a developed country, it is not just only the metros. All these clusters needs to grow, not just in Karnataka, even in Andhra. I also happen to be in Andhra. That's when I started STPA centers in Vizag, Kakinada, and Tirupati, Vijayawada. And then my last STPA center I opened up in Kakinada because Pallam Raj Garu came and asked me. I set up that and left the government by then. So the reason why I'm telling all these things is, one thing, even though I do the venture fund for my bread and butter, that's what I need to do, I support the companies. I always feel happy when the companies succeed. All the companies I must have supported, around 65 companies, I must tell you all of them have succeeded. But the key message I was giving to the young entrepreneurs here is that they need to, if at all people needs to create a wealth creation, entrepreneurship is only the solution. Don't hesitate. Jump on, be sincere, be consistent, do hard work, and maintain a high level of integrity. The success is certain. The success maybe sometimes come to 1 year, 2 years, 3 years, or 5 years, but success is certain. That is where you can contribute to the country's economy. Please do so, and I'm thankful to the ICON and all the leaders of the ICON for giving me this opportunity. I was telling that, one of the young entrepreneurs was asking, where do I go? I wanted to, I'll work with ICON to create a ICON startup platform where any entrepreneur can just come into that ICON startup community and they can find the information about the GTM mentors and also, the information about the lending, information about the investment, etc., etc. I run a not-for-profit similar platform in Bangalore. The same thing I can, create that for ICON. That's what my giveaway to ICON's responsibility in growing this entrepreneurship in the country. Thank you, ladies and gentlemen. థ్యాంక్ యూ బీవీ నాయుడు గారు. బీవీ నాయుడు గారు నిజంగా మనకు చాలా పెద్ద స్ట్రెంత్. అప్పట్లో ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వెస్ట్ గోదావరి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి అయితే సరిపోయేది. ఇప్పుడు 4 కోట్ల మహాబలిజలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా మీరు మాకు హెల్ప్ చేయాల్సిందే, గైడ్ చేయాల్సిందే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. నౌ వి మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ అవార్డ్. శ్రీ కురీటి సత్యనారాయణ నాయుడు గారు. మనము బిజినెస్ నుంచి, ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ నుంచి అందరినీ స్పోర్ట్స్ ఫీల్డ్ నుంచి అందరినీ గౌరవించుకుంటున్నాం. ఆయన మన కళలకు చేసిన దానికి మనం ఈరోజు సత్కరించుకోబోతున్నాం. ప్లీజ్ ఏవి ప్లీజ్. ఉత్తరాంధ్ర రంగస్థలాన నట జీవితాన్ని ఆరంభించి తెలుగు నేలపై నలుదిశలా అనేక వేదికలపై నాటక ప్రదర్శనలిచ్చి అఖండమైన ఖ్యాతిని గడించిన ఆణిముత్యం, ప్రతిభాశాలి, విశిష్ట పౌరాణిక రంగస్థల నటుడు, ప్రయోక్త, దర్శకుడు శ్రీ కురిటి సత్యనారాయణ గారు. చంపగలమేం జలకేలి సమరించు జవరాండ్రకోకల ఎత్తుకపోయి చెట్లెక్కగలమీ. పౌరాణిక, ఇతిహాసిక, జానపద, సాంఘిక నాటకాలలో
తనదైన విభిన్న శైలిని కనపరుస్తూ రంగస్థల ప్రియుల హృదయాలలో ప్రత్యేకంగా నిలిచిన సుప్రసిద్ధ కళాకారులు. శ్రీకాకుళం జిల్లా మామిడిపల్లి గ్రామంలో శ్రీ కురిటి జోగినాయుడు చింతమ్మ దంపతులకు 1943 సంవత్సరం జూన్ 6వ తేదీన శ్రీ సత్యనారాయణ గారు జన్మించారు. చిన్నప్పుడు బుర్రకథలు బాగా పేర్లో ఉండేవాటి. అందులో నన్ను మా గురువుగారు కథకులుగా వేశారు. చిన్ననాటి నుండి పౌరాణిక పద్యాలపై ఆసక్తితో బుర్రకథ కళాకారుడిగా తన నట జీవితానికి శ్రీకారం చుట్టారు. శ్రీకృష్ణ, శ్రీరామ, అర్జున, కర్ణ, ఆంజనేయ, సత్యహరిశ్చంద్ర మొదలైన పాత్రలలో నటించి శ్రోతలను రంజింపజేశారు. శ్రీ వెంకటేశ్వర నాట్య మండలి అనే సంస్థను స్థాపించి దర్శకుడిగా వందల సంఖ్యల్లో ప్రదర్శనలిచ్చారు. ఉగాది, కందుకూరి, నంది పురస్కారాలతో పాటు ఉత్తరాంధ్ర నాటక జీవన సాఫల్య అవార్డును పొందారు. వీటితో పాటు నట కళా ప్రపూర్ణ, అభినవ నాటకరత్న, నట కిరీటి వంటి అనేక బిరుదులు పొందారు. నాటక విద్య దానంతటా దెబ్బతుంది. పూర్వజన సుకృతం ఉండాలి, నటరాజస్వామి అనుగ్రహం ఉండాలి, దైవాంశం ఉంటే గాని ఆ కిరీటం అనేది నెత్తి మీదకి రాదు. సంగ్రామ రంగమా భంగముడు అందించగల కదా అని మహాబలవంతుడు అనుకుంటే 52 వయసులో 6000 ప్రదర్శనలు ఇచ్చిన వ్యక్తి సత్యనారాయణ నాయుడు గారు. ఏడాదికి ఇంచుమించుగా 280 రోజులు వేదికపైనే ఆయన ఉండేవారంటే వారికి వేదికే ఒక దేవాలయం అని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు. అదే కాకుండా వారి జీవితంలో ఇంకొక కనపడని కోణం దాతృత్వం, ఉదారత. పేద వృద్ధ కళాకారులకు ఆర్థిక సహాయం చేయడంతో పాటు యువతకు ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తూ ఈ కళ తరతరాల పాటు నిలిచి ఉండాలన్న కోరికతో తన స్వంత ఖర్చుతో ఒక ఓపెన్ ఎయిర్ థియేటర్ను వారు నిర్మించారు. విలవిలలాడుతున్న మన సంస్కృతికి, మన కళలకి పునరుజ్జీవనం కల్పించడంలో మనందరికీ ఒక స్ఫూర్తి ప్రదాత కురిటి సత్యనారాయణ నాయుడు గారు. సమాజానికి, కళలకి తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన ఒక మహత్తర వ్యక్తికి ఐకాన్ లెజెండ్ అవార్డుతో సత్కరించటం మనందరికీ హర్షదాయకం. I request Jagannath Jodidar garu to come onto the dais to felicitate Kuriti Satyanarayana Naidu garu. కళలను ఎంతో ఇంపార్టెంట్. మనిషికి గొడ్డుకి తేడా ఉంటుంది కళా పోషణ అనేది లేకపోతే అని ఆయన ఎన్ని ప్రదర్శనలు ఇచ్చారండి. నిజంగా హీ డిజర్వ్స్ అ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. జగన్నాథ్ జోడిదార్ గారు, ఐ రిక్వెస్ట్ క్షమించాలి, వస్తున్నారు సార్. I request Padmavati garu to read the citation. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని చిన్న పల్లెటూరు మామిడిపల్లెలో పుట్టి ప్రపంచంలోనే అరుదైన కళారూపం పద్యనాటకంను కాపాడటానికి తన జీవితాన్ని అర్పించిన మహనీయులు శ్రీ కురిటి సత్యనారాయణ నాయుడు గారు. రైతు కుటుంబంలో జన్మించి కీర్తి కోసం, సంపద కోసం కాకుండా కళ కోసం తన జీవితాన్ని ధారపోశారు. 10 ఏళ్ల వయసులోనే భజనలు పాడుతూ కృష్ణుడు, రాముడు, అర్జునుడు, హరిశ్చంద్రుడు వంటి పాత్రలు పోషిస్తూ 56 ఏళ్ల 6000 ప్రదర్శనలు ఇచ్చిన వ్యక్తి శ్రీ కురిటి సత్యనారాయణ నాయుడు గారు.
ఏడాదికి ఇంచుమించుగా 280 రోజులు వేదికపైనే ఉండేవారంటే మీకు వేదికే ఒక దేవాలయం అని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు. మీ జీవితంలో ఇంకో కనపడని కోణం దాతృత్వం, ఉదారత. పేద వృద్ధ కళాకారులకు ఆర్థిక సహాయం చేయడంతో పాటు యువతకు ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తూ ఒక ఓపెన్ ఎయిర్ థియేటర్ను నిర్మించారు. నంది అవార్డుల నుండి అంతర్జాతీయ గుర్తింపుల వరకు ఎన్నో పురస్కారాలు అందుకున్న మీ నిజమైన వారసత్వం మీరు తాకిన వేలాది జీవితాలు. విలవిలలాడుతున్న మన సంస్కృతికి, మన కళలకు పునరుజ్జీవనం కల్పిస్తున్న మీరు ఒక స్ఫూర్తి ప్రదాత. జీవితాన్ని కళలకు, సమాజానికి అంకితం చేసిన ఒక మహత్తర వ్యక్తి శ్రీ కురిటి సత్యనారాయణ నాయుడు గారిని ఐకాన్ లిజెండ్ అవార్డుతో సత్కరించడం మనందరికీ హర్షదాయకం. ఐకాన్ కుటుంబం తరఫు నుంచి మీకిదే మా వందనం. మీకు శుభాభివందనం. సభాకల్పతరం వందే వేద శాఖోపజీవితం శాస్త్రపుష్ప సమాయుక్తం విద్వద్భ్రమణ శోభితం సభకు నమస్కృతులు సమతుచేతు. ఆర్యులారా, 84 లక్షల జీవరాశులలో మానవ జన్మ ఉత్కృష్టమైనటువంటిది. అటువంటి మానవ జన్మ ఎత్తిన మనం జీవితంలో ఏదో ఒకటి సాధించాలి. ఆ సాధించిన వాళ్ళలో మన జాతికి చెందినటువంటి జాతి ముత్యాలు, జాతి రత్నాలు ఎంతమందో మహానుభావులు ఉన్నారు. వారి కోవకు చెందినటువంటి కళాకారులు చాలామంది ఉన్నారు. అందులో నేను ఒకడిని. నాకు ఈ కళారంగం చిన్నప్పటి నుండి మా నాన్నగారు వద్ద మొదట అభ్యసించి, ఎందుకంటే మా నాన్నగారు 18 పర్వాలు భాగవతం అన్నీ చెప్పేవారు కథకులుగా. మొట్టమొదట బుర్రకథలో సెంటర్గా ప్రవేశిస్తూ ఆ తర్వాత నాటకాల్లోకి అడుగుడాను. నాటకాల్లో గురువుగారి శుశ్రూష వల్ల, వారు చెప్పినటువంటి విధానాన్ని పాటిస్తూ నేడు ఆంధ్రేతర రాష్ట్రాలే కాక బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ అమెరికా కూడా వెళ్ళి నాటకాలను ప్రదర్శించినటువంటి అదృష్టం కలిగింది. అయితే దీనికి అంతటికీ కారణం ఏంటంటే కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షం అన్నారు. కృషి చేస్తే కానీ ఎవరు ముందుకు పోలేరు. కృషి చేయండి, కష్టించండి, ఫలితం ఆశించకండి. ఫలితం భగవంతుడిస్తాడు. అందుకు నేనే ఉదాహరణ. అందుకారణ చేత మన పిల్లల్ని మన జీవితాలు ఎలాగా చాలా మట్టుగా గతించిపోయి ఇక రావలసినటువంటి నూతన వర్గానికి మనం ఇచ్చేటువంటి సందేశం ఒకటే: ఎటువంటి వాళ్ళైనా కష్టపడితే కానీ పైకి రాలేరు. అదేవిధంగా ఈరోజు మన జాతి రత్నాలు ఎంతోమంది జాతి కోసం కృషి చేస్తూ అహర్నిశలు పనిచేస్తున్నారు. అందుకని చేత ఎవరు వంతు వాళ్ళు జాతికి కృషి చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరినీ అభ్యర్థిస్తున్నాను. అయితే జాతి అభిమానం అనేది ఎప్పటి నుండి కాదు, అది యుగ యుగాల నుండి వస్తున్నటువంటి ఒక చరిత్ర. కృతయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం. మీకు చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. హరిశ్చంద్ర నాటకంలో దేవేంద్ర సభలో
దేవేంద్రుడు సభను ఉద్దేశించి ఒక ప్రశ్న వేస్తాడు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అబద్ధం ఆడనటువంటి మనిషి భూలోకంలో ఎవరైనా ఉన్నారా అని ఒక ప్రశ్న వేయడం జరిగింది. అంటే విశ్వామిత్రుడికి వశిష్ఠుడికి పడదు. గడ్డి మధ్యలో వేసిన గడ్డి కూడా భగ్గున మండిపోతుంది. అటువంటి వైరం ఉద్దేశంలో పెట్టుకొని ఇతన్ని ఎలాగైనా వాడించాలి అనే దృక్పథంతో, లేదు ఒక నరుడా, ఒక మనిషి నరలోకంలోన అబద్ధం ఆడరా, నేను ఆ వ్యక్తిని నేను బొంకిస్తాను అని అంటలా కథ జరుగుతుంది. సంకటం నాకు లేదని విషయం తేలిపోతుంది. ఒకవేళ హరిశ్చంద్రుడే బొంకుకున్న నిజంగా సత్యం మీదే ఆధారపడితే సాటి రాచపట్యకు యశస్సు జగత్తుకందరికీ విదితం అని తన జాతిని ఉద్దేశించి చెప్పారు. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? ఆనాడు మరి జాతి అభిమానం కాదా అది? అటువంటి ఇంకా కాకపోతే ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణుడిని రాయబారం పంపిస్తాడు ధర్మరాజు కౌరవుల వద్దకి. మా రాజ్యాన్ని, మా భాగం మాకు ఇవ్వండి అని అడగడానికి పంపిస్తూ, మహాత్మా మీరు మహా దుర్మార్గుడైనటువంటి దుర్యోధనాల దగ్గరికి రాయబారానికి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళు మంచివాళ్ళు కాదనే విషయం మనందరికీ తెలుసు. మహామాయజ్యోతి విశారదైనటువంటి శకినమామ అక్కడే ఉన్నాడు. అందుకారణం చేత ఎందుకైనా సరే మీ సాత్వికని సాత్వికి తన తమ్ముడే, మీ సాత్వికని వెంట పెట్టుకుని అతడికి చాలుము. అక్కడ మీకు అవసరం వస్తే కృతవర్మ అనే మహామంత్రి, ఆయన మీ జాతి వాడే అని ఆయన మీకు సహాయం చేయగలడు అని చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఏంటి దీని అర్థం? మరి జాతిని ఉద్దేశించి జాతిని ప్రోత్సహించినట్టే కదా. మరి ఆనాడు అటువంటి మహనీయులకే జాతి భేదం లేని, అంటే జాతి మీద అందుకని చేత మనందరం ఎందుకండి మన జాతి గురించి కృషి చేయకూడదు? చెయ్యండి. ప్రతి ఒక్కరూ ముందుకు వచ్చి అవకాశం ఉన్నవాళ్ళు తమ అవకాశానుసారంగా మన అడుగుపట్టినటువంటి జాతి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, వాళ్ళకి చేయూతనిచ్చి ఆదుకుంటారని సభాముఖంగా మీ అందరికీ నేను ప్రార్థిస్తూ వినయంగా మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై సాయిరామ్. ఇప్పటి వరకు కళలకి వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్న వాళ్ళని ఒక్కొక్కరిని సత్కరించుకుంటూ వస్తున్నాము. ఇప్పుడు వన్ మోర్ ఐకాన్ లెజెండ్ అవార్డ్. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ వన్ ఇన్ ద కేటగిరీ. డాక్టర్ ఎన్వి రావు గారు, చాలామందికి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు. డాక్టర్ నందేపు వెంకటేశ్వరరావు గారు, చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మెట్రోకెమ్ ఏపీఐ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ఆయన్ని సత్కరించేందుకు శ్రీ రౌత్ కనకయ్య గారు, ప్రెసిడెంట్ ప్రోగ్రెసివ్ తెలంగాణ ఫౌండేషన్ని I invite him to come out to the dais. AV fields of Konisima to the global stage of pharma innovation, Dr. N. Venkateswara Rao has scripted a journey of grit, vision and service that inspires us all. Born in Kottavaram village, Dr. Rao rose from humble beginnings to become the driving force behind Metrochem API Private Limited, a global name in bulk drug manufacturing. With his deep expertise in organic chemistry and executive programs from India's top institutions, IIMs and ISB, he combined scientific knowledge with entrepreneurial spirit to create impact at scale. Under his leadership, Metrochem today contributes over 1,300 crore in annual turnover, exports to more than 45 countries, and holds the distinction of filing the highest number of patents in the pharma API sector in 2023. For this rare achievement, the Government of India specially invited Dr. Rao and his wife Srimati Vijay Lakshmi to attend the 75th Republic Day celebrations in New Delhi, a moment of national pride. Dr. Rao's legacy goes far beyond business. He has generated over 6,000 jobs, championed employee well-being, skill development, sustainability and social responsibility. From blood donation camps and scholarships to infrastructure development, his initiatives uplift lives across Andhra Pradesh and Telangana. And at the heart of it all lies Konisima. Every year during Sankranti, Dr. Rao brings people together in Amlapuram with grand celebrations. These vibrant celebrations not only preserve Konisima's heritage, but also unite generations in joy and pride. For Dr. Rao,
Progress has never meant losing touch with roots. It means carrying tradition proudly into the future. For his vision and service, Dr. Rao has been honored with some of the nation's highest industry recognitions, including the Best Bulk Drug Company of India Award, the India Pharma Award, the FTCCI Excellence Award, the HMTV Business Excellence Award, and the Lifetime Achievement Award from the Government of India. Dr. Rao stands as proof that true leadership is not measured by profits alone, but by the prosperity, dignity, culture, and hope it brings to people's lives. Dr. Rao has shown us that leadership is not just about reaching heights, but about lifting others along the way. Today, we celebrate his extraordinary journey and present the Icon Legend Award to Dr. N. Venkateshwar Rao, a true icon of innovation and service. I request Hiranmayi to read the citation. I request N.V. Rao garu and Rautu Kankai garu to come onto the dais. Esteemed Dr. Nandapu Venkateswar Rao garu, you exemplify a rare fusion of vision, resilience, and compassion. From your Konaseema roots to steering a global enterprise, your journey embodies a leader who transforms challenges into opportunities and humble origins into inspiration. With a mind that transcends boundaries and a heart anchored in values, you shine as a paragon of entrepreneurial excellence. You're not only merely an industrialist, but a builder of lives. By creating over 6,000 jobs, you have bestowed dignity, self-reliance, and strength upon communities across Andhra Pradesh and Telangana. Your ability to ignite hope and purpose in thousands reflects a generosity that places people at the heart of progress. Grounded yet visionary, you epitomize Telugu ingenuity with a global perspective. Your reverence for tradition further distinguishes you. You seamlessly blending growth with culture. The Sankranti celebrations you foster in Amlapuram are not mere festivities. They are vibrant tributes to heritage amid progress. Compassionate, visionary, and profoundly human, your legacy inspires generations to see the greatness not only in success but in service. With immense pride, Icon honors you with the Icon Legendary Award. A big round of applause to Dr. N.V. Rao garu and all the Icon Legends. ఒక్కొక్కరిని చూసి ఎంత ఇన్స్పైర్ అయి ఉంటారండి. మనందరిలో ఇంకా ఐకాన్ లెజెండ్స్ చాలా మంది పుట్టాలని, నెక్స్ట్ ఇయర్ కేటగిరీ 7 అవార్డ్స్ నుంచి 14 అవార్డ్స్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ వి మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఎమర్జింగ్ లీడర్స్. థ్యాంక్ యూ. టైం లేనట్టుంది. అండల్ గారు కొంచెం నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళిపోయారు. ఎక్కువ సమయం తీసుకోను. ఈ పురస్కారం ఇచ్చినందుకు మీ అందరి సమక్షంలో మహాబలిజ ఈ బంధువుల సమక్షంలో తీసుకోవటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ ఐకాన్ లీడర్షిప్ శ్రీ కేఎన్ కుమార్ గారు, అలాగే చక్రపాణి గారు, మోహన్ రావు గారు, అందరూ పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఎంతో విలువైన సమయాన్ని ఈ మహాబలిజ ఒక ముందడుగు వేయటం కోసం మంచి మార్గదర్శకత్వంతో నడపటం చాలా అభినందనీయం. ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా నేను ఇచ్చే నా ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకుంటాను విత్ బడ్డింగ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్. ముఖ్యంగా మన ఐకాన్ యొక్క టార్గెట్ ఉంది 2030 కల్లా 100 మిలియనీర్స్ మన బలిజ సమాజం నుంచి రావాలని. దీనికి నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. ఇది స్ట్రాంగ్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనందరం కూడా. అసాధ్యం అంటూ ఏమీ కాదు. అయితే ప్రయత్న బలం గట్టిగా ఉండాలి. మన మీద మనకి నమ్మకం పూర్తిగా ఉండాలి. మన మీద మనం నమ్మకాన్ని ఎప్పుడూ కూడా సడలించుకోకూడదు, తగ్గించుకోకూడదు. అలాగే మనం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నామో, మన గమ్యం ఏమిటి అన్న దాని మీద ఎప్పుడు కూడా దృష్టి పెట్టి దాన్ని ఎన్నో ఒడిదుడుకులు వస్తాయి. ఇవాళ మీ అందరి ముందు నేను వచ్చి ఈ అవార్డు తీసుకుంటున్న ముందు అనేక ఒడిదుడుకులు ఎన్నో అనుభవించి ఈ స్థాయికి రావడం జరిగింది.
దీనికి ఈ స్థాయికి రావడం కోసం పట్టుదల, మన గమ్యం మీద గురి, మన మీద నమ్మకమే తప్ప పెట్టుబడి అనేది అత్యంత ముఖ్యం కాదు. ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్న ధనవంతులు మన ముఖేష్ అంబానీ కావచ్చు, లేకపోతే అదానీలు కావచ్చు, వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూస్తే అదానీ ఒక చిన్న గుమస్తాగా పనిచేశాడు. ఆయన మేబీ 50 రూపాయలు 100 రూపాయలు జీతంతో. ఇవాళ ఎక్కడున్నారు ఆయన అంటే వాళ్ళ గమ్యం ఏంటి, వాళ్ళ గమ్యం ఎలాగా నిర్మించుకున్నారు, వాళ్ళ మీద వాళ్ళ నమ్మకం ఉంది. నమ్మకం ఉంచుకుంటూ ఒక మంచి టీంను కూడా బిల్డప్ చేసుకుని ఆ టీం మీద కూడా ఆ నమ్మకాన్ని ఆ టీంకి కలగజేయాలి. అప్పుడే ఒక లీడర్గా ఉంటాం. ఒక లీడర్గా ఉన్నప్పుడే మన మాట నలుగురు వింటారు. అలాగే మనకి ఈరోజు ముఖ్యంగా మనకు కావాల్సింది ఆర్థికమైన ముందడుగు. ఈ ఆర్థికమైన ముందడుగు వస్తే తప్ప మనకి పూర్వకాలంలో మన పెద్దలు రాజ్యాలు ఏరారు, ఎన్నో జరిగినాయి. కానీ కొన్ని తరాలు వల్ల మనం చేసిన శ్రమ తగ్గడంతో మనం వెనకబడ్డాం. మళ్ళీ మన తప్పులు మనం తెలుసుకున్నాం, అది కరెక్షన్ చేసుకునే కార్యక్రమంలో ఉన్నాం. ఆ కార్యక్రమంలోనే ఒక ముఖ్యమైన కార్యక్రమమే ఈ యొక్క ఐకాన్, ఈ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో ఎక్కువ సేపు తీసుకోను, కష్టపడి పనిచేద్దాం. అసాధ్యం అంటూ ఏది కాదు, మన మీద మనం నమ్మకం ఉంచుకుందాం. 10 మంది నమ్మకాన్ని మనం తెచ్చుకుందాం, ముందుకెళ్దాం. జై హింద్. A big round of applause to all the icon legends. Kashtam edi kaadu. If you dream big, you can definitely accomplish big. That is the message that all our icon legends have been saying. And గొప్ప మనిషి అనిపించుకోవడం కంటే మంచి మహా మనిషి అనిపించుకోవడం, మనకి వచ్చిన దానిలో నలుగురికి సహాయపడడం ఎంతో ఇంపార్టెంట్ విషయం. రైట్, నౌ వీ ఆర్ మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ అవార్డ్స్, ఎమర్జింగ్ ఐకాన్ లీడర్స్. సో ఇప్పుడు మొదటి అవార్డుని మనం సుమన్ దూది గారికి ఇవ్వబోతున్నాం. సుమన్ దూది గారి సైటేషన్ చదవడానికి ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రియాంక సజ్జా టు కమ్ అవుట్ ది డాస్. సుమన్ దూది గారికి అవార్డు ఇవ్వడం కోసం శ్రీ రంగిశెట్టి మంగబాబు గారు, రిటైర్డ్ ఐఆర్ఎస్, ఫార్మర్ ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ కమిషనర్ Customs and GST, to come on to dais and do the honors. మంగబాబు గారు, సుమన్ దూది గారు. మనకి ఛానల్స్ లేవు అని అనుకున్న రోజుల్లో సుమన్ టీవీ ఏ రకంగా దూసుకోపోతుందో మీ అందరికీ తెలుసు. A big round of applause for our own సుమన్ టీవీ. Shri Dodi Suman Garu, your more than 2-decade journey in the media industry is a testament to vision, courage, perseverance, and transformative leadership. From launching Suman TV with 2 employees in 2015 to building a digital empire with over 1,000 employees, 10 crore subscribers, and 100 million views daily, you've come a long way. Your entrepreneurial brilliance is exemplified by the fact that Suman TV received more than 100 Google Awards over the years, and in establishing a franchisee model with 150 partners the world over. With the launching of Business Brand Building Company to leverage strong influencers in the B2C segment, it's turning out to be a masterstroke in the media industry landscape. Your dream of expanding Suman TV to all India languages by 2026 and to further extend globally by 2030 are breathtaking goals and will have a lasting impact on the media industry. We see in you a leader with global potential as you continue your passionate journey towards emerging as a global digital media company in the next few years. By delivering localized content and empowering creators, you've made knowledge accessible across diverse sectors. You are a role model for the young generation, and in recognition of your visionary impact and inclusive innovation, ICON feels proud to confer upon you the ICON Emerging Leader Award.
గుడ్ ఈవినింగ్. ఇక్కడ విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ, అలాగే ఐకాన్ మన మెండు చక్రపాణి గారికి, అలాగే కేఎన్ కుమార్ గారికి, రామ్మోహన్ రావు గారికి, అలాగే వాలంటీర్స్ అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. చాలా వెల్ ఆర్గనైజ్ చేశారు ఈరోజు ఈవెంట్ని. చాలా బాగా జరిగింది. చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈరోజు నాకు అవార్డు రావడం. ఇంకొకటి, మీ అందరికీ సుమన్ టీవీ గురించి కొన్ని విషయాలు ఈరోజు చెప్పాలనుకున్నాను. సుమన్ టీవీని మీరు ఒక డిజిటల్ మీడియా కంపెనీ కిందే చూస్తున్నారు. సుమన్ టీవీ డిజిటల్ మీడియా కంపెనీతో పాటు బిజినెస్ బ్రాండ్ బిల్డింగ్ కంపెనీ. ఖచ్చితంగా మన యంగ్ ఎంటర్ప్రైన్యూర్స్ ఎవరైనా కానీ మంచి సర్వీస్ కానీ మంచి ప్రోడక్ట్ కానీ ఎవరన్నా ఉన్నారు, వాళ్ళకి ప్రాపర్ బ్రాండింగ్ లేదు అనుకున్నప్పుడు సుమన్ టీవీని కాంటాక్ట్ చేయండి. ఏ ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా మీకు మేము సపోర్ట్ చేస్తాం. ఖచ్చితంగా మన ఎంటర్ప్రైన్యూర్స్ కోసం మేము ఎప్పుడూ నిలబడతాం. థ్యాంక్ యూ. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చిన్న అవార్డు, చిన్న సత్కారం మనందరికీ పెద్ద ప్రామిస్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియాస్, there is Suman to be for us to help us and guide us, right, and promote our products. Thank you, Suman Garu. Now we move on to the next award. Sri Madan Mohan Lalugu Garu, co-founder Adapt Chips. Madan Mohan Lalugu Garu kuda చాలా philanthropic work చేస్తూ ఉంటారు. It's my pleasure inviting him onto the dais. I request Vaddi Sachinarayan Garu to come onto the dais and do the honors. Vaddi Sachinarayan Garu. I request Dr. Sameera Mahanti to read the citation. Shri Lolugu Madan Mohan Garu, you are a visionary leader whose journey exemplifies creativity, perseverance, professional excellence, and selfless service. You have excelled globally while upholding moral values and being so emerged as an inspiring role model for young leaders. Whether at Adapt Chips or at Quest Global or through impactful social initiatives, you embody leadership's essence. Your outstanding contributions as an innovative entrepreneur in the technology and business sectors, your dedication to fostering entrepreneurship, advising chip design, and driving multi-sector growth of our country are worthy of recognition and honor. Your 14 years of corporate governance experience, spanning diverse industries, including technology, healthcare, and agribusiness, exemplify with your width of interest and your unique ability to draw lessons from each of these aspects to business life. Your journey inspires emerging business leaders and reinforces ICON's mission to connect visionary thinkers and industry pioneers. Furthermore, your commitment to philanthropy is evident in the establishment of Srimati Lolugu Sushila Memorial Trust in the memory of your late mother, and undertaking several community welfare initiatives. Countless deserving students have been able to break financial barriers in pursuing their dreams because of your timely interventions to support them. In doing so, you have fostered inclusivity, opportunity, and growth in underserved North Coastal region. We value that. ICON proudly confers upon you the ICON Emerging Leader Award for your outstanding contributions to the society and boundless potential. Thank you. Good evening, everyone. Yeah, thank you, sir. Thanks for this kind gesture, actually. So, 2009లో సో ఇదే చక్రపాణి గారితో వెనక అలా చిల్లరగా తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళం. ఏదో ఒక సెమీకండక్టర్ కంపెనీలో ఒక చిప్ డిజైనర్గా చేస్తూ మ్యాక్సిమం టైం ఏంటంటే సొసైటీలో ఈ డూ ఇట్ అని ఏదో ఒక యాక్టివిటీలో మీ అంతా కలిపి యాక్టివ్గా తిరుగుతుండేవాళ్ళం. ఒక డిజాస్టర్ తర్వాత ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మిగతా ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు, మీరు యూ కెనాట్ రియల్లీ ఆర్గనైజ్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పి. ఆ పాయింట్ ఒకదాన్ని మేము సీరియస్ తీసుకొని
we started an organization, slowగా build చేసి then we exited that organization. But in this process ఏంటంటే నాకు ఇందాక బివి నాయుడు గారు లేరు సార్ లేరు, బట్ ఒక మాట నాకు గుర్తుండేది. 2003-4 టైంలో నా ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ అత్తిలి తణుకులో ఉండేవాళ్ళు. మేమంతా బెంగళూరు ఆర్ హైదరాబాద్ జాబ్ సెర్చ్లో ఉండేటప్పుడు, అరే మా ఊర్లో పెద్ద ఆయన ఉండేవాడు, ఆయన రెజ్యూమ్ ఇస్తే ఒక 1 వీక్లోనో 2 వీక్స్లో జాబ్ వచ్చేది అనేవారు. ఇట్లాంటి చాలా పాయింట్స్ మాకు మైండ్లో చాలా బలంగా ఉండేవి. ఆ పాయింట్స్ అన్నీ ఈ ఎంటర్ప్రినర్షిప్లో నేను కూడా చేసింది ఏంటంటే ఒక 10% ఎస్పెషల్లీ మా ఊరికి కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఒక కోటాలా పెట్టుకున్నాను. సో దట్ రియల్లీ హెల్ప్డ్ మీ టు గ్రో టు దిస్ ఎక్స్టెంట్. ఆ కోటా అనేది ఏంటంటే మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద మన ఎంటర్ప్రినర్స్ స్లోగా మన నియర్ అండ్ ఇయర్ కూడా క్రియేట్ సమ్ మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్, సో దట్ రియల్లీ హెల్ప్ యూ ఇన్ ద లాంగ్ వే. సో మనం ఏంటంటే మన వరకు వచ్చేసరికి హెల్ప్ కావాలనుకుంటాం, వేరే ఏదైనా రిఫరెన్స్ వచ్చేసరికి మనం ప్రాసెస్ ప్రకారం అవ్వాలనుకుంటున్నాం. బట్ జస్ట్ కన్సిడర్ 10% కన్సిడర్ చేయండి. క్రియేట్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టువర్డ్స్ మన చుట్టూ ఉన్న ఫ్రెండ్స్కి, సర్కిల్కి, కమ్యూనిటీకి హెల్ప్ చేస్తే లాంగ్ రన్లో 20 ఏళ్ళు అయ్యేసరికి నువ్వు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళందరూ నీకు పెద్ద వ్యవస్థ కూర్చుంటుంది. ఐఎమ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సేమ్ పీపుల్ నాకు ఈరోజు కూడా నా ట్రస్ట్లో హెల్ప్ చేస్తున్నారు, నా నెక్స్ట్ ఆర్గనైజేషన్లో హెల్ప్ చేస్తున్నారు. హూమ్ ఎవర్ ఐ బిలీవ్ వెన్ దే ఆర్ లో, నౌ దే ఆర్ బిహైండ్ మీ టు మూవ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ లైక్ దిస్. థ్యాంక్ యూ ఐకాన్ కూడా సిమిలర్గా స్టార్ట్ అయింది. సో స్లోగా స్టార్ట్ అయింది. ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ గో లాంగ్ వే. వీ కెన్ రియల్లీ సీ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంకా నార్మల్గా స్టార్ట్ అయ్యి ఈ స్టేజ్కి వచ్చిందంటే డెఫినెట్గా విత్ ఇన్ 5 years 6 years లాంగ్ వే టు గో. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Madan Mohan Lalugu garu. And now I invite the next emerging icon award goes to పెద్దిశెట్టి ఉషశ్రీ. ఇప్పటివరకు అందరు మగోళ్ళకి ఇచ్చుకుంటూ పోయారండి మా విమెన్ నుంచి. అండ్ మా మోడరేటరు, మా బిల్లవర్డ్ మోడరేటర్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ కమ్ముల రావు గారు. హీ హెస్ డన్ ఎ వండర్ఫుల్ జాబ్. 12 మంది ఆడవాళ్ళని అద్భుతంగా హ్యాండిల్ చేశారు. అండ్ హీ ఈజ్ ద రైట్ పర్సన్ టు felicitate పెద్దిశెట్టి ఉషశ్రీ. పెద్దిశెట్టి ఉషశ్రీ గారు, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ది డయాస్. Request Padmavati garu to read the citation. Srimati Peddisetti Ushashri, your illustrious career as pioneering shuttle badminton player from Visakhapatnam exemplifies dedication, resilience, and excellence on national and international stages. Beginning your journey at the tender age of 12, you swiftly rose to prominence, securing victories at districts, state, university, and national levels, including a prestigious gold medal at the All India Vidya Bharati Games and Sports Meet in Jaipur. Representing India with distinction, you competed in the World Senior Badminton Championships in Turkey across women's singles, women doubles, and mixed doubles, and shone at the Kukok Kyong Cup in Hong Kong and the World Masters Games in Sweden. After a 17 years hiatus, your triumphant return culminated in an undefeated gold at the 39th Masters National Championships, establishing you as India's champion in veteran badminton. Your recent historic Triple Crown victory at the Andhra Pradesh State Masters Badminton Championship underscores your enduring passion and skill. As an MBA graduate from Andhra University and former captain of Andhra University badminton team, you have inspired generations through leadership roles, including as joint secretary of Swarna Bharati Badminton Club and executive partner at Lakshya Badminton Academy. Beyond the court, your commitment to public service reflects a holistic approach to community upliftment, blending athletic prowess with social impact. Your journey from a young enthusiast to an international icon and civic leader serves as a beacon for aspiring athletes and youth in Vizag and beyond. Ushasri Garu, Icon proudly honors you with Icon Emerging Leader Award, celebrating your sporting achievements and community service and inspiration to future generations. Congratulations to you.
A very good evening to my extended family. I'm very honored to receive this award today, but accepting an award among all these stalwarts is like the best feather in my cap. So, more than a feather in my cap, I now feel the responsibility on my shoulders. And this initiates me to raise the bar, innovate more boldly, and serve the community more meaningfully. And I will definitely be there for any of the icons any day. And I wish we all grow together in strength. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ మిస్ బ్యూటిఫుల్. ఆవిడ ఎంత అందంగా ఉంటారో అంత చక్కగా మాట్లాడతారు. అండ్ మా విమెన్ ప్యానెల్ నిజంగా చాలా బాగా అయింది. మీరు అందరు మిస్ అయ్యారు. నేను మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తు చేస్తున్నాను మీరు మిస్ అయ్యారని. నౌ ఐ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ అవార్డ్. సారీ, తెల్లా మురళీధర్ పటేల్ గారు. హీ ఈజ్ ల్యాండ్మార్క్ కన్వెన్షన్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, అకాడమిక్ హైట్స్ పబ్లిక్ స్కూల్స్, బచ్పన్ ప్లే స్కూల్స్, ఇవన్నిటి అధినేత గారు. వారిని సత్కరించాలని కేఎన్ కుమార్ గారిని ఐఎమ్ ఇన్వైటింగ్ ఆన్ హిమ్ ఆన్ టు ద డైస్. I request Mahanti Venkatrao Garu also to come out of the dais. I request Priyanka Sajja to read the citation. Shri Tella Muralidhar Patel Garu, you are a visionary leader whose journey reflects innovation, dedication, and enterprise. Over the last 2 decades, you have striven to blend knowledge and creativity to build exemplary institutions across diverse fields, inspiring trust and admiration. As co-founder and executive director of Landmark Conventions, Academic Heights Public Schools, and Bachpan Play Schools, you have demonstrated exceptional leadership, redefining education, hospitality, and service with quality and purpose. Your remarkable work uplifts the standards of the students and empowers future generations. Your belief in collaboration, innovation, and service distinguishes you as a true leader who emerges as an inspiring role model for generations of young business leaders. In your success, we see a hope for the future. Shri Tella Muralidhar Garu, Icon proudly honors you with the Icon Legend Award, celebrating your integrity, vision, and enduring legacy. Good evening, everyone. Thank you very much, Icon, for recognizing and bestowing this award to me. I think it's too early for me to receive an award like this. Miles to go before I sleep. There's a lot of things to do. In any case, thank you very much, Kumar sir and Mendu Chakrapani Garu and all other elders of Icon for recognizing. Thank you all. థ్యాంక్ యూ మురళీధర్ పటేల్ గారు. నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి మీరు శ్రీరామనవమి రోజు మంచి పూజ చూడాలంటే ల్యాండ్మార్క్ కన్వెన్షన్ సికింద్రాబాద్కి వెళ్ళిపోండి. దిస్ ఇస్ అ న్యూస్ దట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ పీపుల్. ఓకే, నవ్ వి మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ అవార్డ్. ధర్మేందర్ వరద గారు. శ్రీ ధర్మేందర్ వరద గారు హీస్ అ మేనేజింగ్ పార్ట్నర్ గోదా డెవలపర్స్ నోవస్ కన్స్ట్రక్షన్స్. అండ్ ధర్మేందర్ వరద గారిని ఫెలిసిటేట్ చేయడానికి ఐ ఇన్వైట్ డాక్టర్ మిద్దె శాంతిరాములు గారు, సారీ డాక్టర్ పి రామ్మోహన్ రావు గారు ఆన్ టు ద డైస్. నెక్స్ట్ అవార్డ్ పి రామ్మోహన్ రావు గారు,
Dharmendra Varada garu. I request Divyashri to read the citation. Shri Dharmendra Varada garu, your exemplary leadership and transformative contributions to Visakhapatnam's real estate and urban development landscape, embodying innovation, resilience, and a commitment to progress is now widely known. Your significant expertise at PwC and Sistel, where you owned your expertise in IT consulting and finance, engaging with global standards and multinational clients, has prepared you for a larger role in the real estate space. As Chairman and Managing Director of Novus Infra since 2000, you have delivered over 10 lakh square feet of residential and commercial projects, establishing a legacy of quality and trust. As Credai Visakhapatnam Chairman 2025-26, leading a chapter with 78% market share, you have championed sustainable urban growth and inclusivity, integrating youth and women representation. Your life story of success and deeply held values has become a source of inspiration for several emerging entrepreneurs and leaders, and specifically so in the real estate sector, aligning with ICON's mission to connect visionaries. Shri Dharmendra Varada, your strategic vision and dedication to the social upliftment make you a beacon for future innovators. ICON proudly confers upon you the Emerging Leader Award for your outstanding contributions and boundless potential. Thank you, sir. Good afternoon all, good evening. I am truly overwhelmed and honored to receive this award. Thanks to and my heartfelt gratitude to K.N. Kumar Garu, Mendu Chakrapani Garu and Ramohan Garu. I cannot expect more than receiving this award through the hands of Ramohan Garu. Real estate, from my CA background to real estate, it's been a journey of different turns and twists. As an individual, it was easy to study, secure a rank, and set up a business in the US, grow it up, and financially also grow to a stage very easily in a developed economy like United States. బట్ ఆ రోజుల్లో ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు చూస్తే చుట్టూత మన బంధువర్గంలో కానీ అందరూ కూడా ఎకనామికల్లీ ఎక్కడో ఉండేవారు. వాళ్ళందరినీ చూసి మన అమెరికాలో ఉంటూ అక్కడ reaching a 7-digit income number was very easy for me within 3-4 years from the time I started business. But that did not satisfy me much. ఇక్కడ చుట్టూతో మన వాళ్ళందరూ కాస్త ఎకనామికల్లీ బ్యాక్వర్డ్ ఉన్నప్పుడు మనం అక్కడే ఉండిపోయి అక్కడే వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఉండటం కరెక్టా, ఇక్కడికి వచ్చి మనకున్న కేపబిలిటీస్ తోటి మన వాళ్ళ మధ్యలో వ్యాపారం చేస్తూ మన వాళ్ళకు కూడా ఒక డిఫరెన్స్ అనేది చేయటం బెటరా అనుకొని వెరీ ఎర్లీ ఇన్ ద ఏజ్ 2005కే నేను ఇండియా తిరిగి వచ్చేయటం జరిగింది. కానీ ఇండియా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఎకో సిస్టమ్ చూస్తే వ్యాపారం చేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా కులం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా ఎక్కడెక్కడ ప్రతి అవకాశం దగ్గర కూడా కులం అనేది ఒకటి చాలా ప్రాముఖ్యత అనేది తెలిసి వస్తుంది. ఈ కులాన్ని ఏ రకంగా మనము ఇలాంటి వాతావరణం కూడా ఎదగాలని ఎన్నో రకాలుగా నేను ఎక్స్పీరియన్సెస్ చూస్తున్నాను. ఇందాక కేఎన్ కుమార్ గారు వారిని డ్రైవ్ చేసిన 2 అంశాలు చెప్పారు. అలాంటి అంశాలు నాకు కూడా సీఏ ప్రొఫెషన్లో కొన్ని జరగటం వల్ల అవన్నీ చూసి ఈ యొక్క అవార్డ్ని నేను ఇప్పటిదాకా somebody else before me said there are miles to go before you sleep. Yes, definitely I have not achieved much, but as an emerging person, I treat this award as a responsibility. Now, చాలామంది మనం అందరం విన్నాము 4 కోట్ల మంది రకరకాల సెక్ట్స్ ఉన్నాయి మన కులంలోనే. బలిజా కాపు అండ్ మున్నూరు కాపు అండ్ సో ఆన్. 140 కోట్లు ఉన్న మన భారతీయులం టాప్ 10 లార్జెస్ట్ ఎకానమీస్లో కూడా లేము 10 సంవత్సరాల క్రితం. కానీ వాళ్ళ 4th లార్జెస్ట్ ఎకానమీ అయ్యాము. దేనివల్ల? దట్ ఈస్ ప్యూర్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది హార్డ్ వర్క్, ద విజన్ అండ్ ది డెడికేటెడ్ ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ సమ్ లీడర్స్ హూ డ్రోవ్ ది mission and the people who followed them. Likewise,
4 కోట్లు ఉన్న మనము మన మహాబలిజలం ఎక్కడో ఉన్నాం కింద. ఎన్నో అవమానాలకి, ఎన్నో ఎకనామిక్ ఆపర్చునిటీస్లో రాజకీయంగా కానీ చాలా అంశాల్లో మనకి సరైన అవకాశాలు దొరక మనందరం కూడా ఏదో ఒక స్టేజ్లో కొంత బాధపడి ఉంటాం. కింద నుంచి పైకి ఎక్కటంలో ఉన్న కిక్కు పైనే ఉన్నప్పుడు ఉండదండి. ఎలాగైతే భారతీయులు మనము ఎక్కడ ప్రపంచ పటంలో లేని వాళ్ళని వాళ్ళు 4th లార్జెస్ట్ ఎకానమీ అయ్యామో, మన మహాబలిజలం మనం ఎదగలేమా? ఆ నమ్మకం మనలో లేదా? ఆ ధైర్యం తెగింపు మనలో లేదా? ఇలాంటి ఐకాన్ లాంటి లీడర్స్ ఉన్నప్పుడు మనందరం కూడా ఎందుకు ఎదగలేము? రానున్న వచ్చే 10 సంవత్సరాల్లో మనకంటూ కొన్ని గమ్యము, కొన్ని గోల్స్ పెట్టుకొని స్టార్టప్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్కి కూడా సపోర్ట్ ఉండే విధంగా ఇందాడ నాయుడు గారు కూడా మన ఐకాన్ ప్లాట్ఫామ్ దాకా చేయూతిద్దామనుకున్నట్టు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. సో నా వంతుగా ఈ యొక్క అవార్డు ఒక బాధ్యతగా తీసుకుంటూ ఈ ఐకాన్ సంస్థ ద్వారా కానీ మన యొక్క కమ్యూనిటీ తరపున ఏ రకమైన యాక్టివిటీకి కూడా నా వంతు నేను కృషి చేస్తానని మనవి చేసుకుంటూ ఈ ఆర్గనైజేషన్ తరపున నాకు అవార్డు ఇచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఒక చిన్న మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. తెల్ల చంద్రశేఖర్ గారు అన్నారు ఇట్స్ టూ ఎర్లీ ఫర్ మీ అని. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ నాట్ ఎర్లీ. ఇప్పుడు కుమార్ గారు చాలా అంచెలంచెలుగా అవార్డ్స్ రెడీ చేస్తారనుకుంటాను నెక్స్ట్ ఇయర్కి. ఫస్ట్ ఎమర్జింగ్ లీడర్స్, దెన్ మేబీ ఇండియన్ రూపీస్లో $1 billion బిలియనీర్స్, దెన్ లెజెండ్, దెన్ ఐకాన్ ఆఫ్ ఐకాన్స్, లైఫ్ టైమ్ అచీవ్ అవార్డ్స్. ఇలాగా ఈ హాల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు, బయట ఉండేటువంటి వాళ్ళు, ఈ సమావేశానికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, ఈ ఐకానియన్స్ మీరందరూ కూడా ఏదో ఒక అవార్డు వచ్చే సంవత్సరం ఎమర్జింగ్ లీడర్ నుంచి బిలియనీర్ వరకు, లేకపోతే ఐకాన్ ఆఫ్ ఐకాన్స్ వరకు మీరు పొందాలనేది మా ఆశయం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. చాలా చక్కగా చెప్పారు. అసలు ఆయన అన్న ధర్మేందర్ వర్ధ గారు, ఈ అవార్డుని నేను ఒక బాధ్యతగా తీసుకుంటున్నాను. యాక్చువల్లీ ఆయనకి మా అల్టీరియర్ మోటివ్ అర్థమైపోయింది. సో వెన్ ఎవర్ the award is conferred upon a person, yes, your responsibility to give back has doubled, and you have been giving your best, and thank you so much for that. Now we move on to the next award. Dr. Narendra Ram garu is the CMD Lifespan. ఆయనకి అవార్డు నుంచి సత్కరించడానికి డాక్టర్ మిద్దె శాంతిరాముడు గారిని I invite them onto the dais, please. I request Srimati Hiranmayi to read the citation. Lifespan Ram garu, emerging icon leader, and he is a really a dynamic person, and you people will learn a lot about him when she reads the citation. Dr. Nambula Narendra Ram garu, you have embodied the essence of visionary entrepreneur, driven, innovative and purpose-led. From an HR executive in 2002 to founding and leading Lifespan Private Limited, your journey reflects resilience, brilliance, and an unwavering pursuit of excellence. Under your leadership, Lifespan has become a leader in nutraceuticals, herbal, Ayurvedic, and personal care products, setting US FDA standard facilities and GMP benchmarks. Your roles as the nodal testing agency for the Department of Ayush and recognition by the Economic Times highlight your pioneering spirit. Blending scientific expertise with strategic vision, you have elevated healthcare, clinical research, and regulatory standards, making preventive health accessible and impactful. Your leadership, rooted in integrity and compassion, inspires change beyond profits, creating jobs and shaping a healthier future. Dr. Nambula Narendra Ram garu, ICON proudly honors you with the ICON Emerging Leader Award, celebrating your innovation, excellence, and transformative impact on our society. Thank you. Good evening, everyone. A warm welcome to all of you once again. I'm not a great speaker, but I would like to say a few words before I leave the stage. People who doesn't know about me, I would like to say about me a few words.
that I am the founder of a company called Lifespan. We are into manufacturing of nutraceutical, herbal, and Ayurveda products. We are one of the largest in India today and the most hygienic manufacturing unit in India. So this is one of the companies which I am the founder. And I also founded hospitals called Lifespan Super Specialty Hospitals and Pranadhara Super Specialty Hospitals. We have currently 4 hospitals in Hyderabad. Apart from this, I also represent as a president for Telangana Rugby Association. So this is the small briefing about me. And coming to the award, I'm really very grateful and thankful to the entire ICON team and Ken Kumar Garu and entire team, Mendu Chakrapani Garu, for nominating me for this award. Frankly, I have achieved so many awards till now. I don't even remember how many awards I have received till now. But this is a very special award for me. This award I consider as a Padma Shri award in our community. And I am sure one day I'm going to take Bharat Ratna also, like iconic legend, from K.N. Kumar Garu hands nunchi teeskuntanu anukuntunnanu nenu. Thank you so much, sir. So a lot of youngsters are there, so I just want to say a few things to youngsters. Like my brother Suman is here, my friend Bondada was also here. So we all actually, when we started business, we started with zero. We didn't have any support for us. Like we didn't have any support or counseling or mentoring. There was nothing for us. But we were all successful those days. But today, you all are so lucky and so fortunate to have ICON. Meeku oka ICON samstha undi ippudu. K.N. Kumar laga oka godfather unnaru meeku. So you people are so lucky to have that. సో ఒకసారి నేను 3 years బ్యాక్ కేఎన్ కుమార్ గారిని నేను అస్సాంకి వెళ్ళి కలిసినప్పుడు నేను అన్నాను అనమాట, సార్ ఇంకా చాలా సంపాదించింది, రిటైర్ అవుదాం అనుకుంటున్నా అన్నాను. అప్పుడు సార్ ఒక మాట అన్నారు, సరే నరేన్ రిటైర్ అవ్వండి, కానీ ఇప్పుడు కాదు, ఇంతవరకు మీ గురించి సంపాదించుకున్నారు, ఇప్పుడు మన కమ్యూనిటీ గురించి సంపాదించుకోండి అని అన్నారు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సో అగైన్ ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. సో వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సజెస్ట్ ఆల్ ది యంగ్స్టర్స్ హియర్. మనము ఒక హీరో అవ్వాలంటే ఒక ప్రొడ్యూసర్ అవసరము, ఒక పొలిటీషియన్ అవ్వాలంటే ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ సపోర్ట్ అవసరము. సో ఇక్కడ హీరో ఎవరంటే బిజినెస్ మ్యాన్. వీఆర్ ద పీపుల్ హూ ఈజ్ యాక్చువల్లీ సపోర్టింగ్ ఎవ్రీ వన్. సో మనం వాళ్ళని కలవగానే ఒక ఫోటో తీసుకుని మన ఇన్స్టాగ్రామ్లో ప్రమోట్ చేసుకుంటుంటాము. బట్ నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ వచ్చిన స్టార్టప్ కంపెనీస్ కానీ స్మాల్ బిజినెస్ పీపుల్ కానీ దయచేసి అందరి ఫొటోస్ తీసుకుని మన ఇన్స్టాగ్రామ్లో మన సోషల్ మీడియాలో ప్రమోట్ చేయండి. ఓకే. అండ్ sir, thank you so much for giving me this opportunity and making me a part of ICON. Thank you once again. Jai Hind. ఎమర్జింగ్ లీడర్ అవార్డ్ని పద్మశ్రీతో పోల్చి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు భారతరత్నతో పోల్చినట్టు అనిపించింది. తప్పకుండా త్వరలో మీరు ఆ అవార్డు కూడా తీసుకునే స్థాయికి వెళ్ళాలని, మన ఇక్కడ పిల్లలు చాలామంది పద్మశ్రీలు అంటే మన ఐకాన్ ఎమర్జింగ్ లీడర్స్ తీసుకునే స్థాయికి ఎదగాలని కోరుకుంటూ వీఆర్ మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ అవార్డ్. మిస్ ధృతి కేసరి. ఇంకొక ఆడపిల్ల ఉందండో మన దానిలో, మేము జెండర్ బయాస్డ్ కాదు. అండర్-19 విమెన్ టీంకి ఆడిన ధృతి కేసరిని సన్మానించడానికి ఆలివ్ దర్రాజు గారిని ఐ ఇన్వైట్ హిమ్ ఆన్ టు ద డైస్. I request Niharika to read the citation. Kumari Dhriti Keshari Garu, you are a rising star in Indian cricket, embodying discipline, consistency, and an unyielding drive for excellence. Your stellar performances for Hyderabad and India at the under-19 level mark you as a prodigious talent in the sport. As the highest wicket taker across under-19 and under-23 formats with match-winning spells, exceptional economy rates, and pivotal contributions in the Asia Cup and World Cup, you have earned admiration from teammates, coaches, and fans. ICON honors you with the ICON Emerging Leader Award, celebrating your on-field achievements, sportsmanship, and promise to inspire the next generation of women cricketers. Thank you.
Good evening, one and all. I am deeply grateful to receive this award in the presence of such esteemed icons. I would like to start by saying that Karmanya Vadika Raste Mafaleshu Kadachan, which means that we have no power over the outcomes. So we should just follow the process and, just keep working hard towards our goal and not have the ఎలా చెప్పాలి అర్థం అవ్వట్లేదు అది మన కృషి చేస్తూ ఉండాలి అవుట్కమ్స్ గురించి ఆలోచిస్తూ ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు అండ్ జస్ట్ కీప్ వర్కింగ్ హార్డ్ అండ్ ఐమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు మై పేరెంట్స్ దట్ దే హ్యావ్ ఆల్వేస్ కుషన్డ్ మీ అండ్ వితౌట్ దేర్ సపోర్ట్ ఐ వుడెంట్ హ్యావ్ బిన్ హియర్ వెర్ ఐ యామ్ టుడే అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Big round of applause to Dhritikeshwari ki me blessings andinchandi. She has to make our country pride and she should bring a lot of laurels to our country as well as to our icon Maha Balija community. Now we move on. Icon Emerging Leaders Awards అయిపోయినాయండి. ఇప్పటికి ఐకాన్ లెజెండ్స్, ఐకాన్ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్, ఐకాన్ ఆఫ్ ఐకాన్స్ అన్నీ చూశారు. వాళ్ళందరి నుంచి మీరు చాలా తెలుసుకున్నారని, స్ఫూర్తిని పొందారని, మీ వంతుగా మీరు ఏదో ఒకటి చేస్తారని, మన కమ్యూనిటీ ప్రగతిలో భాగం పాలు పంచుకుంటారని ఆశిస్తూ నౌ వి మూవ్ ఆన్ టు ద లాస్ట్ బట్ వన్ సెక్షన్. ఇక్కడ ఇప్పుడు మనతో పాటు ద డిసెండెంట్స్ ఆఫ్ క్యాండీ కింగ్స్ ఫ్రమ్ శ్రీలంక ఉన్నారు. వాళ్ళని సత్కరించుకోవడం మాకు ఎంతో సంతోషదాయకం. ఐ రిక్వెస్ట్ Vikram Rajasingha descendants, Ashoka Rajasingha is here. Bandla Vijay Kumar Garni, I request him to come out of the dais and Bhaskar Garu, Bandla Vijay Bhaskar Garu. A big round of applause. The descendants of Candy Kings from Sri Lanka are with us. It's a proud moment for us. Thank you, Andy. Thank you so much. Okay. ఈ సైటేషన్స్ అన్నీ చదివిన పిల్లలు మన ఫ్యూచర్ ఐకాన్ లీడర్స్, విమెన్ లీడర్స్, వాళ్ళందరితో ఒక ముచ్చటైన ఒక ఫోటో దిగాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. దయచేసి 2 నిమిషాలు మాకు టైం ఇస్తే విల్ హ్యావ్ ఎ ఫోటో విత్ ద ఫ్యూచర్ ఐకాన్ ఎమర్జింగ్ లీడర్స్. మహాబలిజ స్త్రీ శక్తితో ఒక ఫోటో మాకు విత్ కేఎన్ కుమార్ గారి పర్మిషన్. నేను అనలేదు, మీరు ఇచ్చారు. While these wonderful ladies are getting themselves photographed, I have to also make a small announcement about the release of a good book written with the title Mahabalija. And that book has been written by Shri Chillagattu Shrikant Garu. And he's ready to have his book released. So we're going to request. Thank you very much. You, wonderful girls and ladies both. Most likely girls. I request
Dr. Shanti Ramudu garu, Shri Madan Lolugu, Dr. Nambula Ram, Shri Doraraj garu, and Dr. Vijay Kumar Chennamchetti, kindly to come over to the dais, please. Evaru Swati garu? Amma, Swati Saripalli garu. I happen to know your brother, I think. Harsha is? Husband. Oh, sorry. My apologies. Yeah. Please come over, Amma. So, they are the ones who have financed the publication of this wonderful book. I request the author to say a few words first. Sure. Yeah. Before we get this book properly released. గత సంవత్సరం ఇదే వేదిక మీద దక్షిణాపథాన్ని కాపుగాసిన తెలగ బలిజల సమగ్ర చరిత్రను విడుదల చేసిన తర్వాత దానికి కొనసాగింపుగా మదన్ లోలుగు గారి సౌజన్యంతో చరిత్రవాహినిలో ఉత్తరాంధ్ర కాపుల్ని వేడుకగా 2 సార్లు విడుదలలు చేసి ఒకటి హైదరాబాదు తర్వాత మరొకటి విశాఖపట్నం మీ అందరికీ తెలుసు. దానికి కొనసాగింపుగా ఇప్పుడు మహాబలిజ మహనీయులు మన జాతి నిర్మాతలు, ఇది రాజా స్టేటస్ ఉన్నటువంటి జమీందారీ కుటుంబాలు, తెలుగు నేల మీద ఉన్నటువంటి జమీందారీ కుటుంబాలతో ప్రారంభించి రావు బహదూర్, రావు సాహెబ్ల కుటుంబాల మీదుగా కొనసాగించి అక్కడి నుంచి జాతీయోద్యమంలోకి ప్రవేశించి అక్కడి నుంచి 1952 నుంచి 2024 వరకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయ చరిత్రలో తమదైనటువంటి పాత్ర ప్రాధాన్యతలను లిఖించుకున్నటువంటి మహామహనీయుల గురించి, వాళ్ళు చేసిన పోరాటాల గురించి, వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళు చేసినటువంటి త్యాగాల గురించి చర్చించినటువంటి ఈ గ్రంథమే మహాబలిజ మహనీయులు. దానికి ఐకాన్ వేదికగా ఇవాళ ఇక్కడ విడుదల చేస్తున్నాం. జట్టివారింట పుట్టి జట్టివారింటి ఆడపడుచుగా తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి సారిపల్లి వారింట మెట్టినటువంటి సారిపల్లి కొండలరావు గారు సాంస్కృతిక బంధువు, వారి కోడలు గారు, మా అన్నయ్య సారిపల్లి హర్షవిజయ్ గారి అర్ధాంగి శ్రీమతి స్వాతి సారిపల్లి గారి అమృత హస్తాల మీదుగా అది విడుదల చేసి మొదటి ప్రతిని మా అన్నయ్య మిద్దె శాంతిరాముడు గారికి, తమ్ముడు మదన్ లోలుగు గారికి, అట్లాగే ఆలీ దొర్రాజ్ అన్నయ్య గారికి, తమ్ముడు చెన్నంశెట్టి విజయ్ కుమార్ గారికి, మరొక తమ్ముడు నంబుల నరేంద్ర రామ్ గారికి అందించవలసిందిగా సభాముఖంగా సవినయంగా కోరుకుంటూ కళాభివందనములతో మీ చిల్లగట్టు శ్రీకాంత్ కుమార్. Thank you very much for doing the honors.
I will just take 5 minutes to call the entire team with which we did this work. One is over the last 10 years, as also in the last probably 1.5 months, we spent almost sleepless nights to do this work, which I think has gone off reasonably well. So I request my team, starting from my CEO, Shri Mandala Sudhir Kumar Garu, and of course you would have guessed whom I am going to call next. That is Mendu Chakrapani Garu, wherever he is. Then Pavan Kumar Vaddalapu, Shri Somashekar, Kallal Vijay Balram, Dr. Andal Amiseti. I don't think she needs any introduction. Srimati Hiranmayi, Dr. JVR Prasad, Shri JVR Prasad Garu, Prasanna Gudeti, he has come from United States. He has done so much of our work being at US for most part of the part. Recently he had come down to Hyderabad to attend this. Dr. Vijay Kumar Chanam Chetty, Suman Damisetti, Rudra Pratap. Rudra Pratap is the founder of Cloud Tailor. Some of you must be already placing orders. Vikram Sirigiri, Vikram Garu, Shri Venu Bhagavan, author, writer, Shri Venkat Koyana. Then the most important persons, there are two of them. One holds the purse, that is Karishma Yadam Reddy, and the one who actually ensured that the whole thing, especially the matters relating to AV, were seamless, second by second precision. Such brilliant precision he had brought in to this thing, and so much of professionalism. He hasn't moved an inch from where he sat since morning. I will be happy if you could come. I don't know how it can be managed, but I would want that to happen, please. Yeah. Ram Babu, one of the most eligible bachelors around. He's in a wrong profession. He should have gone into modeling or something like that. I don't know how he ended up with this bad profession of keeping accounts. So, this is one boy whom I personally like. I'm fond of him actually. Yeah. Now you know what I'm talking about. Yeah. Thank you very much. This is my team. And these are, I mean, if you can give me a team like this, I can move mountains. If this team continues to work with me for the next 10 years, believe me, I'm saying this in the presence of everyone, we can make our community a developed community. I wish that was going to be possible. Everybody has his own life. So, the one who has coordinated this entire effort in a very nice, subtle and non-abrasive way is Sudhir Garu, the Chief Executive Officer of ICON Corporate Services. In fact, he was working with the MSME, the government system, and I myself also belonged to the government system. So there was a slight partisanship, if you don't mind my saying it. So I was looking around for someone who would be willing to work for us
with a certain government experience. But because, government people may criticize for, many reasons, but there are probably good reasons. But I know for a fact that the government systems are very precise, very perfect. In fact, that's the reason why they don't work. But an organization like ours, we needed somebody who brought in systems, who brought in procedures, and who brought in control. So that's where I found a lot of value in Sudhir Garu, a very seasoned, very experienced officer from the MSME sector. And we invited him over and then we requested him. Actually, I worked on him for almost 1 year, even before he retired, so that, his mind will be prepared to come and then join me. Thank you very much, Sudhir, for all the wonderful work that you did. Now, if I have to... No, absolutely no. We don't have this culture of putting shawls over people and all. We don't like it. And right from the beginning, bouquets as well as the shawls have been absolutely discounted at Icon because for no reason, there's no value to those things. But we continue to do because out of culture and habit, people do that. Okay. Do I still have to introduce Mendu Chakrapani to you? Is there anybody here who doesn't know this gentleman? Is there really anybody here who doesn't know him? I don't think there's anybody. In fact, I always have this favorite joke. If you don't know him, you are not a kapu. This is a favorite joke. Every time I say this and every time everybody laughs. So I assume that, that is probably the best joke around. And Chakrapani is everywhere. And I will say this, for someone who is also an employee like us, like government officers, we don't really get so much money just to survive. But this man burns all his salary on flight tickets. And if you want to see him, the best place to see and spend time with him is Friday evening, Air India flight from Delhi to Hyderabad. And if you want to catch up with him on a working day, Monday morning, early morning flight, at sometimes 1 o'clock in the morning, he takes that flight and goes to Delhi. Amazing is the word. All his money has gone for the community only. And I don't know, I don't think even he knows, anything up to 2 crores would have been spent by him just on travels. And Air India became richer because of him. Thank you very much, Chakrapani garu. You are one of the finest people around. This man and I have so many quarrels, I tell you. Almost every day we quarrel. But I always, again, I have another joke. He's a mad chap. And I'm a person with method. So between the two of us, we have a method to the madness. So it works. So eventually, if we are where we are, it is because of the two of us who eventually agree to disagree. When we agree to disagree, somehow dispute resolution mechanism starts working. So thank you very much, Chakrapani garu, for whatever you are. You are going to be an asset to our community for the next maybe 2.5 decades, 3 decades or whatever it is. Then the lady whom again I don't have to introduce, Dr. Andal Amiseti. She is my favorite because she thinks fast, she acts fast, she speaks fast, and sometimes I don't understand what she's saying. But I know she is one person who is capable of, at 11 o'clock you disturb her and then say, Amma, idokkati meer chesi pettandi, repu morning kalla. 4 o'clock, 4:30, 5 o'clock, I get the message saying that this work is done. I don't know when she sleeps. And at this point of time, I'll be failing in my duty if I don't also thank her husband, Srinvaskar. He's here. Oh, yes. He's here. Why don't you kindly raise for a second? Yeah. Actually, he deserves more applause than her because he is managing her.
24/7 he has to manage her. And he does such a good job that she has very good mood here. And then she is like a machine who works. So beautiful and such a wonderful lady. And very, very kind and very, very warm and affectionate toward youngsters. She runs our School of Leadership program with such finesse and such compassion and such love to these young boys and girls. Girls, of course, not yet there, but boys. And they remember her so well. I had one call from her, and then immediately they run all over. You know, see, they are from all over actually. So one boy like Sankuratri Chandrasekhar Garu, we were not getting the audio-visual inputs from Dr. Chandrasekhar Garu. So we didn't know how to handle that part because we didn't have any contacts in Kakinada, the place where he lives. So she spoke to one of our second batch or first batch students and they said, hey, Murali, go and then collect this data and then send it to me by tomorrow morning. Next morning, they were all here. So, I mean, that kind of a management I can't do, but she can do. She has her network all over. Thank you very much, Amma, for whatever you did. Okay? And since I can't be spending so much time talking about everyone, but I would like to mention their names. I'll begin from here. Venkat, Koyana Venkat. He works for Bambino, and he was the one who mobilized Kuriti Satyanarayan Naidu garu. Satyam Naidu garu. Kuriti Satyam Naidu garu మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడి నుంచి రాకముందే కంటిన్యూస్లీ హీ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ టచ్ విత్ హిమ్ ఆయన పెద్ద ఆయన వారికి సంబంధించిన ఉంటాయి కదా పెద్దవాళ్ళు అక్కడి నుంచి వచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి సో హీ హ్యాండిల్ దట్ ఎంటైర్ పోర్షన్ he ensured that he has been properly taken care of and he left very happy. So we are very happy about the work that you did. Now Somashekar is the person who works for our Icon Corporate Services. The boy started off a little raw, of course, he's an engineer. But over the last 3 years, I'm amazed at the kind of growth that this boy has had. And he has become యాక్చువల్లీ నర్వస్ సిస్టమ్ లాగా తయారైపోయింది ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా ముందు అబ్బాయిని అడిగితే అబ్బాయి ఏదో విధంగా దాన్ని సాల్వ్ చేసి మళ్ళీ మా దగ్గరికి వస్తుంది సో వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ వర్కర్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శేఖర్ రుద్ర సో దిస్ హ్యాండ్సమ్ హంక్ ఇఫ్ ఐ మే యూజ్ దట్ వర్డ్ హంక్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ద ఫౌండర్ ఆఫ్ క్లౌడ్ టైలర్ అలాంగ్ విత్ హిస్ వైఫ్. Who owns it actually? Why? Obviously he doesn't own it. So she owns it. And I think compliments to her also, Sushmita Lakkakula. So both of them together. And both of them are from Indian Institute of Management. They're graduates from there and they established a wonderful company called the Cloud Tailor. And not just that. Now this boy, very recently, he has come up with a startup idea called the Dash Pod. So it's a hackathon. It is a startup award. In fact, he got the best in the country award for that idea that he has placed before them. And he's one of our finest minds. Very bright, very brilliant kind of mind he has. And he helps us think through some of those complex issues, especially relating to brain, business and all that. Thank you very much, Rudra, for all the work that you have done. Prasanna is from United States. He works for Capgemini at a very, very senior level. Vice President? Associate Vice President. Very young. And he got what? How many promotions you got since you joined? Three promotions. Very young boy, but he got good number of promotions, a very, very bright, very hard-working kind of person. And he came exclusively for this from United States, from Virginia, if I'm not mistaken. From Virginia, United States, he came exclusively for this. While being there, he did so much of our work. You must have received some of his communications. And he is one of those very systematic young boys who has a great future within our community. I think, I'm sure, very soon we will hear more of him in future. Then
Javier Prasad Garu is a retired Army officer. He worked as chief engineer and he worked in both civil, mechanical, I think other aspects of engineering also. And he's one of our very fine new entrants into the icon environment, ecosystem rather. He retired recently, last August, and now slowly after settling down in Hyderabad, actually he was in Mumbai for a long time, he came back and now he has started working for us. I don't want to use the word working, volunteering for us. In fact, all of them are volunteers, barring just one or two people, the rest are all volunteers. No one gets anything in Icon. That's the bottom line. No one gets anything. They give to the Icon. So I think all of them deserve an applause for that because they love working for the Icon and they believe that our community can really go places if someone can sacrifice, and these are the people who are actually sacrificing. Thank you very much to all of you for that. Then Suman is our troubleshooter. Wherever there is a trouble, there is Suman. And whenever there is Suman, the trouble is gone. That's the kind of a person he is. And he has, I don't think he slept last night. I don't know for how many days he hasn't slept. He handles everything relating to the logistics, especially if you got your kit, if the kit has all the things inside, and he ensures that every single paper is properly kept in that and all. He's one of our very bright young entrepreneurs. In fact, he produces a biofertilizer, which is in encapsulated form. And if any one of you has any opportunity relating to that kind of a business, please remember to get in touch with Suman. Suman is a bright mind. He can really help. He can really solve your problem, whatever be the problem. Thanks, Suman. Now, Karishma. Karishma is, I must mention this to you. She is my niece-in-law, my sister's daughter-in-law. So, but there is no conflict of interest. So, please don't think that there is. But she is a terrific accounts person, I don't want to use, but she has a phenomenal memory. She keeps track of who gave 1 rupee, who gave half rupee. Okay, that kind of memory she has. Anytime, if I ask, like for example, this morning I forgot how much was actually received by Icon through this particular process. And even if it was written, somehow I was not able to read it. But I just asked her, and then she gives a figure just like that. That's the kind of a person one needs. She could have been probably a wonderful, officer in the government of India or government of wherever, whichever. But she chose to become an interior decorator. She is a wonderful interior decorator. In fact, am I promoting my own people? No. Okay. I don't want to promote her, but I have to say the truth the way it is. The truth is that she gives her heart to the work that she does. And she is since she has done the interior decoration in my own house, so I can speak. As a customer, I'm speaking. She did a fantastic job at a very, very reasonable kind of price. So I'll canvas for you. So if you have any interior decoration work, she's a person to go to. Thank you very much, Karishma. Hiranmayi is a recent addition to our family, Icon family. She is also our chartered accountant. She has been extremely helpful for me personally because this trust, Icon Trust, was registered at a rocket pace. Likewise, even the society, MBDRC, because this deadline of 14th was looming, so we were all tense, that somehow it has to be launched. Somehow all these things have to be done before 14th. We put enormous pressure on her. So one day I felt very bad being a lady, sending her to all these government offices was something which I personally don't like at all. But she said, no, this is profession, I have to do this. So she went all the way to Maidshell one day, sat with that registrar the whole day and got it done. That particular kind of a worker she is. She is an out and out professional.
She also speaks in the YouTube. She has a channel of her own, I think. It is Grow, I think. Grow is a, what is it? Like money control. Like money control, no? It's a brokerage app called Grow. G-R-O-W-W. There are 2 W's, isn't it? Yeah. So what does she do? She speaks regularly. Her videos keep coming. She has a large number of videos, isn't it? 700. My God. So she talks about financing. If anybody wants to have any tips relating to where to invest, how much to invest, or on what to invest, that kind of a thing she does beautiful. So if anyone wants to make money and generate wealth or something else, get in touch with her. So I'm sure that is important for all of us. Yeah. Yeah. Thank you very much, Hiranmai, for all the support that you gave us. Then the hero of our opening batsman for us, always he stands up. Anytime, any crisis, he is an army officer, a veteran, Kallal Vijay Balram. See, you can see the kind of range I have. We have entrepreneurs, we have retired chief engineers, that kind of level. Then we have people who have worked for the government. And then we also have army officers. That is something very interesting. Now, he retired at a high position in army. Retired means he took voluntary retirement and came out. And then he is currently working for Reliance Defense, that is Reliance Defense. And he is one of those people whom I rely on for sanity. Whenever I require somebody to talk to, he is a person who is always available and then gives me some nice tip, nice advice so that, mind gets clarified a little bit. Thank you very much, Vijay. And then he is also a very strong disciplinarian. And of course, army officer, what else does he do? This is what he must do. So thank you very much, Vijay, for that wonderful presence. Yeah. Then we have 3 more people, 4 people that is. Pawan is last year he was a babe in the woods, but this time he has become a master. Now he knows how to handle anything. For project management, if you want to have somebody like in a top end, he is the best person to have. That kind of an officer with some organization in the past, but now he is working for the Icon for a while, till such a time that he finds some other slot somewhere else. Thank you very much, Pawan. Pawan, you are the best that I have seen of late. Yeah. Then Vikram. Vikram is an entrepreneur, and he is like, he does so many things. He is a wealth generator and a very kind person, a large-hearted person, and he has that equanimity which I would like to have. I don't have that kind of equanimity. There are moments of my own stress and then it expresses. But in his case, I have noticed, one person whom I like to spend time with and then talk to regularly, and that is Vikram. Vikram has been very helpful at very key situations where we were wondering what to do with this. He is the one who gave us, some small directions, and then those were very useful for us. Thank you very much, Vikram. And that young boy on the last, he is still not married. Is that good news or bad news? I am still to figure out. So I can't say really what it is that is holding him up, but does anyone have any wonderful girl somewhere nearby? We can choose for him. She is a wonderful boy and very competent in his job. And he's the one, I took advantage of his competence and I asked him, can you please sort out my income tax issues? And he's so strict, he made me pay more than what I should. So after that I realized, "Arey bhai, kya kar diya tum mere ko?" This is the kind of a thing, but he's one of the best. And he was right. Of course, he did not make me pay unnecessarily. He made me pay rightly, which I was probably evading. No, I was not evading. I think I was avoiding. No, I was not avoiding also. I didn't know. I didn't know that I was actually doing something wrong. But he told me, "Now look, buddy, you are doing something wrong. You better pay this." So I ended up paying more. Thanks, Ram, for all that. So this is the team. And before I say anything, I have to speak about our Chandrasekhar Garu.
Chandrasekhar Garu's brain is something that I would like to have. I'm amazed at the kind of depth to which he goes in order to see to it that everything happens seamlessly at the icon. That's one part. The second part, he is so passionate about the community that one has to have some different kind of a mind to be able to do something like that. So he is blessed for the sharp insights that he has with respect to so many issues that we keep confronting on a daily basis. So thank you very much, Chandrasekhar Garu. God has been kind to you in so many ways. We are very happy with this kind of a team. This is what I say. With this kind of team, I could move mountains. Thank you very much for your time. Volunteers. There are so many volunteers. All of them are students, educated boys, girls, and all that. They have been like working whole of last night. In fact, they never slept actually. So those are the boys whom I just want to show them to you once. They'll feel good. I'll also feel good. Right? If that is okay with you, one more minute. Is that okay? Okay, come. Call all of you boys. These are all young kids who were trained by us in the leadership programs. So they volunteered, they came on their own. Some came from Anantapur, some came from Bangalore, some came from, I don't know, all those places, I'm so happy that we are building a team of young people who are going to be future leaders of our community. So I'm very touched at the kind of, beta, mundukocheno. అందరూ ముందుకు వచ్చేసి ఒకసారి కూర్చోండి మిమ్మల్ని అందరినీ ఫోటోలు తీసేస్తాను రైట్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ గ్రేట్ పిక్చర్ ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ వాంట్స్ టు కమ్ అవుట్ టు ద డేస్ టు బి విత్ అస్ ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ బట్ కీప్ దట్ aside. I think these boys require a big hand. Ready? అందరూ గ్రూప్ ఫోటోకి అడ్జస్ట్ అయ్యేలోపు నేను 2 మాటలు చెప్పాలండి. ఇక్కడ ఇంతమందిని సార్ పొగిడారు కదా, కమిటెడ్గా పని చేస్తున్నారని. ఇంత కమిట్మెంట్తో పని చేయడానికి ఏకైక కారణం your leader is the major reason for which you work. అది మేము చెప్పాలండి. The kind of integrity, the character that he shows makes us feel that we are vesting our energies at the right place. ఆ ఉద్దేశంతోనే ఇంతమంది 24 hours చేయమన్నా కానీ అంతే ఇష్టంగా ఇంతే నవ్వుతూ చేసేయగలిగిన స్టేట్కి వచ్చాము. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆయన గురించి మా హస్బెండ్ ఒక మాట అంటారు, ఆయన అంతా చేస్తే మనం ఇంతైనా చేయాలి కదా అని. అందుకే పాపం నన్ను వదిలేశారు. నేను మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి. నేను జాబ్ మానేసి మా హస్బెండ్ వేరే ఊర్లో ఉన్నారని వెళ్ళాను, కానీ అప్పటి నుంచి ఐకాన్ కోసమే పనిచేస్తున్నాను. ఎన్నిసార్లు తిరిగాను. ద రీజన్ ఇస్ దాట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ విజన్ హీ హ్యాస్, దాట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ హీ హ్యాస్. రీసెంట్లీ ఆయన ఒక రాసిన పాట వింటుంటే ఆర్ద్రతతో గుండె నిండిపోయి కళ్ళవని నీళ్ళు వచ్చేసినాయి. నేను మా హస్బెండ్ ఫోన్ చేసేసి సీను అని. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ పీపుల్ దాట్ వీఆర్ ఆల్ గివింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కమిట్మెంట్ టువర్డ్స్ ఐకాన్ ఓన్లీ అండ్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద విజన్ హీ హ్యాస్ అండ్ దట్ amount of work that he has been investing in. A big round of applause to our leader, beloved leader, K.N. Kumar garu. మీరు నా గురించి చెప్తున్నారు ఎంతసేపు, అక్కడ కాళ్ళు నొప్పి పెడుతున్నాయి పిల్లలకి. సో వచ్చావు మణిరత్నం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ యంగ్ బాయ్స్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నౌ ఐ కాంట్ ఈవెన్ రిమెంబర్ నేమ్స్ జస్ట్ లైక్ దాట్, but these are all exceptional boys and they have done fantastic work for the last 2 days, 3 days. They were not even sleeping. They are just, some of them are my boys of Icon School of Leadership. They have come from Chodavaram, places avanni rakrakal places nunchi vacharu, Anantapur, Chittur, rakrakal places nunchi vacharu. So I am very grateful to you boys for what you have done.
కూర్చోలేకపోతున్నావు? We have organized dinner. Please don't go. We also have a nice musical. We have a young boy, Babu, Merugu. Emma? రాఘవేంద్ర, అది ఏడు ఎక్కడున్నాడు బాబు? ఎక్కడ మన కమ్యూనిటీకి చెందిన ఒక 21-22 ఏళ్ల పిల్లవాడు, ఎక్సెప్షనల్ బాయ్ for tabla. So we have asked him to be present while we will have dinner at inkoka 15-20 minutes. So relax while you are here. This is not a formal function. Formal function is already over. So my thanks to everyone. Tabla oka 15-20 minutes. You will enjoy it, I'm sure. Please call the boy and then we will listen to that nice music. And he is very well established for that age. I wish somebody had as much talent. Ade Merugu Raghavendra. Edamma babu. Tarvata inkoka vishayam entante, so we will have also the musical. While we are having dinner, we will also have a small musical program there outside. Before the tabla event, I request Sri Mendu Chakrapani Garu, Additional General Manager, IRCON, Ministry of Railways, New Delhi, to come and give the vote of thanks for the Maha Balija Sammelanam 2025. Sir, please come over and please deliver the vote of thanks for the day. Good evening, respected community elders and dear icons. It is an honor and privilege to deliver the vote of thanks on the special occasion of Maha Balija Sammelanam organized today with overwhelming participation from our community members. On behalf of ICON Corporate Services and ICON Groups, I extend my heartfelt gratitude to all who made today's event a resounding success. First and foremost, I would like to thank our special guests, awardees, for taking their time to be with us and for sharing such valuable insights. Your deeds and words have truly inspired and enlightened us. To our guest speakers, panelists, facilitators, sponsors, thank you all for the engaging sessions and meaningful contributions. Your presence added a great value to the event. A big thank to our organizers, coordinators, volunteers. Your dedication, hard work behind the scenes made everything run so smoothly. To our participants, audience, thank for all your presence, enthusiasm, and active participation. Your energy gave life to this event, making a special as it is 10 years special celebrations of ICON. Finally, thank you to everyone who contributed in ways big or small. Your support means the world to us. Let us carry forward the ideas shared today and continue to grow and collaborate. మా తరపు నుంచి ఇక్కడ ఏమన్నా తప్పు కానీ ఏదైనా జరిగినా కూడా మమ్మల్ని అందరినీ క్షమించాలని కోరుకుంటూ
Thank you once again, and have a wonderful day ahead. Thank you. Thank you. హలో డిన్నర్ అరేంజ్మెంట్స్ చేసి ఉన్నారండి దయచేసి హ్యావ్ యువర్ డిన్నర్ అండ్ గో hope you had a wonderful day. A big round of applause for all those people who have stayed back and మీకు lots of takeaways తో హ్యాపీగా వెళ్తున్నారని అనుకుంటున్నాం. రైట్ నౌ మనకి ఇప్పుడు మ్యూజిక్ ప్లే చేయడానికి ఇక్కడ ఉన్న రాఘవేంద్ర హీఈస్ గోయింగ్ టు టెల్ us ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ప్లే చేయబోతున్నారు తన టీమ్ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఇక్కడ ఉన్నారు. దోస్ హూ వాంట్ టు గెట్ యువర్ ప్లేట్స్ అండ్ కమ్ హియర్ అండ్ సిట్ ఆల్సో యూ కెన్ సిట్ హియర్ అండ్ ఎంజాయ్. వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. మన గుడీ బ్యాగ్స్ ఎక్స్చేంజ్ ఒకటానికొకటి స్వాప్ అయిపోయినాయట, ఒకరివి డాక్యుమెంట్స్ ఉండిపోయినాయంట. అందులో మీరు దయచేసి మీ గుడీ బ్యాగ్స్ సర్చ్ చేసుకోండి. ఏం డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయో చెప్పచ్చా చెప్పకూడదండి? సరే ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి, మీకు దొరికితే కనుక ఇక్కడ చెప్తే మేము అనౌన్స్ చేస్తాము సో దట్ వీ కెన్ గివ్ దట్ బ్యాక్ టు హిమ్.
మన పిల్లలు తబలాని ఇక్కడ కూర్చుని ఎంజాయ్ చేయండి ఒక 10 నిమిషాలు. అక్కడికి వెళ్ళి ప్లేట్స్ తెచ్చుకున్నా క్విక్గా ఇటు రండి. వాళ్ళందరూ మన కోసం వచ్చున్నారు, లేట్ అయినా కానీ వెయిట్ చేస్తున్నారు. ప్లీజ్. Hello, Namaskaram. Hello. Am I audible? Yeah. Na per Raghavendra Andy. So now we are having a classical music for 15 minutes. I request you all to be seated. Kindly spare 5 minutes so that we are starting this classical music in 5 minutes. Raghavendra is a very young tabla player, and he has the only distinguished place in music to be able to play in the temples. So he has played in temples in the Garbhaguri, where he has performed in front of the deity. And the other day he has played in Ravindra Bharati, and it's been highly appreciated. He has traveled many countries, and he has collaborated with a lot of foreign musicians. And he is researching on Panchabhuta and music, and how Panchabhuta and Panchanada is related, and how music actually helps in wellness. Now I have seen the integrity, the love and the affection that this community, the Icon community, has. And I am overwhelmed that people have come, and it is such a pleasure being with all of you. And please be seated, make yourself comfortable, get your dinner, get your refreshment, and sit down for a wonderful journey of sitar, tabla, and flute. Surinder Garu is a wonderful flutist. Mr. Naveen Kumar is a sitarist of a repute, and he is a judge, he is a radio artist, and he's been very much appreciated by Mamadi Harikrishna Garu, who is the director of culture. So you are going to enter a wonderful journey of Rag Kalavati. Kalavati is a wonderful rag which will take you to a journey of a beautiful completion of this program. And you will go back with good feeling about Icon and also some music. So please have your refreshments and please come and sit. I am Kamalini, and I am a stay-at-home mother, but I do a lot of music and research in academics. Raghavendra and Surinder Garu and Naveen. Thank you so much. Check one, test. Hello. Test. Check. Check. Check.
Hey, check one test. Check one test. Hey, check one test. Check. Hey, one test.
ఎక్స్క్యూజ్ మీ మైక్ పర్సన్ ఒకసారి స్టేజ్ మీదకి రండి. Mic person, please. Mic support. Request you to come to the stage. Mic support. They need बैटरी అయిపోయింది తీసేసి పెట్టండి. नहीं बैटरी नहीं ये निकाल के ये रख दो. हाँ ये ऑफ हो जाता है. ये देखो नहीं आपने ये सोना नहीं थोड़ा पीछे कर दो. Hello. Check, check. ये वाला होना check. Hello, check. దయచేసి సభ్యులందరూ కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం. దయచేసి మన కళాకారులు ప్రదర్శన చేస్తున్నారు. దయచేసి అందరూ మీకు కేటాయించిన సీట్లో కూర్చోవాలి. సార్ ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ దయచేసి ప్లీజ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ సిట్ డౌన్ ప్లీజ్ సిట్ డౌన్.
కొంచెం మానిటర్ పెంచాలి సౌండ్ కొంచెం మానిటర్స్ సితార్ మానిటర్లో సితార్ పెంచండి రిక్వెస్ట్ all the family members, please make your seat, please make your seat. We request all of you, please sit down, please sit down. All of you, please, all of you, please. Please, all of you, please sit down, please. We request, please sit down, please sit down, please sit down. We request all of you, please sit down. Please listen the soulful music, beautiful music. Please sit down, please sit down. ప్లీజ్ సితార్ మైక్ పెంచండి సార్ సితార్ మైక్ కొంచెం వాల్యూమ్ పెంచండి మానిటర్లో పెంచండి సితార్ మైక్
Yeah, I tell. Okay, sir. Very nice, well done. Thank you, ma'am. చేతిలోకి వేసుకో.